Live. After the PMGC League concludes, it's time for the final five, the grand finals, the best of the best. 16 PUBG Mobile teams, including the host country, invite. Prove they are the one. The epic conclusion takes place from December 12th to the 14th. Who will rise on the road to glory, claim the crown, and take the lion's share of $3 million prize pool? Who will write their names in history? The journey to greatness begins here. Welcome to the 2025 PUBG Mobile Global Championship. Pro çok iyi oynadı. DX zaten I don't think any PMSL champion teams are stronger than us. ممكن اقول لرؤوف طور لعبك لانه حبي احنا جايين ندمرك. بالتاكيد يعني احنا ابطال بي ام اس ال عربي مينا ريجن من افضل الريجنات في العالم. Chúng tôi khá là tự tin ạ, tại vì chúng tôi là đương kim vô địch C nên chúng tôi không sợ. Chúng tôi đã đạt được 1 top 1 trong một ngày thì chúng tôi đến đây mục tiêu phá kỷ lục. Chúng tôi sẽ cố gắng sẽ được 6 top 1 trong một ngày. I think we will qualify straight to the final. اذا انت بطل بي ام اس ال ممكن تكون محظوظ بجيم جيمين، اما انك تكون محظوظ انك تفوز بطولة هذا الشيء مستحيل. Bên Milan tại vì họ là một đội mới nên họ sẽ có những tâm lý khá là bất thường. büyük ihtimal Wolves derdi. I think probably Virtus Pro just looks like that. Нельзя, блядь, сказать, что они удачи, что они нормально сыграли. Там нет неудачных, те, кто на удачу выиграл. Я посмотрел, типа, фавориты своих регионов выиграли. Wolves Esports. They have coups. Best player in the world in my opinion. Đội VP ạ, tại vì bên khu vực đấy khá là căng thẳng và họ chứng minh bản thân mình từ những ngày đầu tiên. İyiler, kötü değiller ama heyecanlı oynuyorlar. And we'll be ready. Я считаю, что из всех победителей PMSL мы являемся самой сильной командой. Pro çok iyi oynadı. DX zaten bu PUBG Mobile oynadığımdan beri hiç sevmiyorum oyun tarzlarını. Kendilerini seviyorum ama oyun tarzlarını hiç sevmiyorum. Yani bölgeleri güçsüz olduğu için ben MENA bölgesi demek istiyorum. Oradaki takımları biraz daha vurmak kolay diyebilirim. Main fight hariç. I don't think any PMSL champion teams are stronger than us. Я думаю, для нашей команды будет легче всего зарабатывать поинты на плюсах с Америки. ممكن اقول لرؤوف طور لعبك لانه حبي احنا جايين ندمرك. Em muốn gửi một lời nhắc đến đội đương kim vô địch BMSL Milan là cách chơi của họ có thể là khá là ổn ở bên khu vực đấy, nhưng ra đây chúng tôi chưa chắc các bạn đã làm được. Yes, I think we have a lower experience than the other teams, but I think this is benefits us. It's in our advantage because the teams don't know how we're really going to play. Cacete? Pelo amor de Deus, né? Onları 3. sıraya koyuyor. Herkese merhabalar, ben Saylas. Ben Wolf. Xin chào mọi người, mình là Lamborghini đến từ Dingo Saga. Xin chào mọi người, mình là Paladin đến từ Dingo Saga. Salve rapaziada, eu sou o Rivo. Eu sou o Guizão. 자, 선배 찬호, 덕분. 덕분. Vitória PMGC oyunma karın tavayı. Ganze staging, fizik E bora ver aí o que vai estar tendo pra nós aí. Vou começar aqui, DRX. O que você acha, irmão? Top 3. Top 3? Assim de cara? Então vai, manda bala. İlk 5'e koyayım yani. Cara, çok kötüler yani. Konuşmaya hiç gerek yok. Bir tane daha Türk geldi. Çok severim kendilerini. Acho que passa, coloca em sétimo aí. Cách chơi cũng được đấy, nhưng mà hơi khó. Thôi, tôi dọn ra thứ 6 đi. Sonuncu alırlar büyük ihtimalle ya. Şöyle koyalım yani. Takip ettik o. Pega, passa, top 2 pai. Yani biz daha kötüyüz onlardan. O yüzden kendimizden 6 sıra koyuyoruz. GS, I'm sorry. Eu acho que passa também, mas não queria colocar aqui, mas alguém tem que ficar aqui. Geek. Passa também, coloca em sexta. APG bence lobinin en güçlü takımlardan bir tanesi. Böyle koymak istiyorum. H 되게 날 수가 없을 때도 이래요.
Bah, ingin ke mana tuh? Tahu tuh cukup deh. Isso nasce com É, mas é, Então coloca o LF nesse primeiro aí. Não acho que passa da... no VP7. Evet. Caralho. Virtus Pro özellikle koçumuzun Apokalip'in çok beğendiği bir takım. Kendi bölgelerinde de çok iyi oynadılar. Onları 3. sıraya koyuyorum. Cho anh top 3 đi. A7? Ah, ô, pelo amor de Deus, né? Ô. Rồi full luôn rồi. İlk 7'ye gireceklerini düşünüyorum. O yüzden 6'ya koydum. Bence 4'e koymam lazım. Ben 6'ya koydum. Ben 4 diyorum. Volvos Benim Panther. Ben 4 diyorum. Wolf 6 diyor. Top 9 đi. Này. Nice, nice. Hoje. Passa. Passa também, ele vai passar. Còn anh Trung Quốc nữa. Cho hạng cao nhất còn lại. C. DX'in aim power'ı çok güçlü. Ve bence bu fark edecek lobide. O yüzden 4'e koyuyorum. Havlu газар яваарчсан дөө гэж байна. Би. Үнэ шүү дээ. Явдаг гэдэггүй. Тэгээд сайн бэлтгэлээ хийгээд идэв шүү дээ. Ер нь. Даахгүй шүү дээ. Эртэмтэй хүн дараа. Ийс. Алил гэж явдаг. Юу дээр? Тоглолтын дээр. Тий, тоглолтын дээр. Амьдрал Бүр амьдрал юм уу? Ийш дээ. Бүр ийш. амар заа. Яхараа тийм. Ийш тухай тийм бас. Гүнээ. Намайг Юу вэ? Амьдралын хамгийн их ноцтой юм. Зээл. Çok optimisti. Çok optimisti. Hayır, onda düşündü. Hayır, onda düşündü. Optimisti. Одан сэртэгээ сапыгаа сэр. Сапыгаа сэрнэ шүү дээ. Юу вэ? Бүгд сэрнэхгүй шүү дээ. Мэдхгүй юм байна. Ачгаа итгэгээд наваас заачих шиг боллоо. Тэгээс. Зүгээр босгоо таа гэж сонсогтой. Анхааш. Яа. Тал бас хавч. Thank you for watching. Bye bye.
racing experience. Wow, racing maps await you. The new racing template is online. Create your racetrack gameplay. Navigate the forest racetrack. Unleash your racing passion. Surpass your opponents. Become the king of speed. Unlimited speed. Ignite your passion for speed. Play WoW now. The exciting matches of the gauntlet are over, and we have 8 teams already in the grand finals. If you missed the past few days, you missed a good amount of PUBG Mobile action, but don't worry. Luckily for you, there's more on the way. Welcome, ladies and gentlemen, to the PUBG Mobile Global Championship Group Green. I'm your stage host, the 7WG. We will be sending 3 more teams to the grand finals, 8 teams to last chance, and 5 teams will be going home. The pressure is on, and there is no room for mistakes because this is what many consider to be the group of death. डेफिनेटली ग्रुप अफ डेथ भन्न मिल्छ यो ग्रुप अफ ग्रीन लाइक ग्रीन भए पनि आई मिन झन्डा देखाए पनि यो ग्रुप अफ मिल्ने खाले ग्रुप चाहिँ रहेको छ किन भन्नुहुन्छ भने फाइनल्ली टिमहरु अब चाहिँ घर जानुपर्ने हुन्छ
अहिले जुन गन्टलेट तपाईँले अघिल्लो स्टेज हेर्नुभयो नि त्यसमा टिमहरू क्वालिफाई भयो फाइनलको लागि ओके, जो क्वालिफाई भएन उसले अझै एउटा मौका पाउँदै ग्रुप स्टेजमा धकेलिने थियो। बट जो यहाँ राम्रो खेल्न सक्दैन, जो बटम अफ द ऱ्याङ्कमा बस्छ, जो 12, 13, 14, 15, 16 यीमा बस्छ नि, त्यो टिम सिधा घर जाने हो। सबै साथीहरूलाई स्वागत छ ग्रुप ग्रिनको म्याचेस 3 दिन 18 म्याचेस हेर्नेछौँ, जहाँबाट हामी टप 3 पहिला के थियो टप 7 थियो, घर जानु पनि पर्थेन, अब के छ भन्दा टप 3 छ अनि घर जानु पनि पर्छ। सो एक्चुअली ग्रुप अफ डेथ होइन, अब भनौँ न डेथ सुरु हुँदैछ, किनभने ग्रुप स्टेज, लास्ट चान्स, ग्रुप रेड यो सबै त्यस्तै हो, जहाँ टिमहरू 3 दिनमा घर फर्किने सेड्युल पाउनेछन्। गाह्रो छ अब टिमहरूलाई यहाँबाट टप 3 मा बसेर अगाडिसम्मको यात्रा देखाउनको लागि उत्तिकै च्यालेन्जिङ। त्यसपछि टिम लिस्ट हेरिसकेपछि त झन्नै दङ्ग पर्नुपर्ने लिस्ट भने चाहिँ बनेको छ नि। फर्मेट देखाइएको छ स्क्रिनमा, हामी ग्रुप स्टेजमा छौँ, जहाँ ग्रुप ग्रिनको म्याचेसहरू आजको दिनबाट हामी 3 दिन लगातार हेर्नेछौँ, टोटल 18 म्याचेस, अनि उनीहरूकै कहानीको चर्चा हुँदै थियो। अब त घर पनि फर्किनु पर्ने बेला भइसकेपछि यो 3 दिनमै मात्रै घर फर्क्यौँ भनेर सोच्ने छैनन् कसैले पनि। कम्पिटिसन पहिलाको स्टेज जति भन्दा पनि अझै धेरै देख्न पाइन्छ होला। टप 3 को रेसमा टिमहरू दौडिएको हेर्न अझै बढी मजा आउँछ होला। तर जे देखियो गन्टलेट राउन्ड मजा आएको थियो, 3 दिन कसरी बित्यो नि थाहा पाएका थिएनौँ। सो आजदेखिबाट पनि हामी एक्सप्लोर गर्नेछौँ, प्राइस पुल लगायत पोइन्ट्स टेबलको बारेमा पनि चर्चा गरिराखिएको त छ नै यहाँ। बट योभन्दा पनि बढी इन्ट्रेस्टेड त म न्यू फेसेस अथवा आजको दिनबाट सुरु गर्ने जीसीका म्याचेसहरू टिमहरूले कस्तो पर्फर्मेन्स लिएर आउँछन् त्यो हेर्न एक्साइटेड छु। यहाँ ओभरअलमा हामी सोको फर्मेलिटी चाहिँ पुरा गर्नेछौँ, किनभने को खेल्दैछन्, के छ फर्मेट, कहिले म्याचेस हुन्छ, कति लाइन अल भनेर। बट मेन फोकस रहनेछ आज खेल्ने 16 टिम्सहरू, त्यसमध्येमा सायद अझै बढी फोकस हुनेछ त्यो टिम जो राम्रो गर्छ भन्दै यहाँ धकिलिएको छ गन्टलेटबाट क्वालिफाई गर्न नसकेर, पहिलो कुरा। अनि दोस्रो कुरा नयाँ आउने टिमहरू, बिकज जो गन्टलेट खेल्यो उसले त म्याच प्र्याक्टिस, लबी प्र्याक्टिस, भेन्यूमा के छ कस्तो छ त्यो वातावरणको महसुस लिइसकेको छ नि त होइन, उसले एक्सपिरियन्स लिइसकेको छ। बट आज सिधै मैदानमा झोकिने टिमहरूको लागि थोरै गाह्रो पर्न पनि सक्छ। आज पनि हामी इन्डियन टिम ओराङ्गुटानलाई देख्न पाउनेछौँ। एक्चुअली लबी नै हेरौँ न ग्रुप ग्रिनमा को छन्, को खेल्दैछन् भनेर। गन्टलेट लबीलाई टफ भनिएको थियो, बट यसलाई इभन टफर भनियो कि भन्ने जस्तो छ। एक त लबी त्यो हिसाबको छ, दोस्रो त्यो बाहेक अर्को कुरा के छ भन्दा यहाँबाट अब घर जाने हो नि त, त्यो सेन्सले, त्यो कुराले अझै प्रेसरमा टिमहरूलाई ल्याउँछ। टप 3 टिम लिस्टमा हटाउनु पर्यो फाइनलसम्म यात्राको लागि, नभए त्यहाँबाट फेरि लास्ट चान्सको कहानी रच्नुपर्ने हुन्छ। अनि यसो लिस्ट हेर्नुहुन्छ भने यहाँ हामीसँग ती ठुला नामहरू भने चाहिँ देखिएका छन्, जसले यो टप 3 स्पट त ढुक्कै क्लेम गर्न सक्छ है भनेर आकलन लगाउन सकिन्छ। तर आकलनको हिसाबले अन्स गन्टलेटमा चलेर हामीले थुप्रै आकलन लगाएका थियौँ, 2-4वटा टिमहरूले त्यो खालको सो देखाउन सकेनन्। जे सब यहाँ आइसक्दाखेरि पनि हामीले अब एज्युम त गर्न पाइयो नि त अगाडिका दिनहरूमा कस्तो खेलेको थियो टिमले, कस्तो खालको टिम हो, उनीहरूको ब्याकग्राउन्ड के हो, त्यसको हिसाब किताब हामी गर्ने गर्छौँ। त्यही तरिकाले आजको दिनमा पनि हामी फ्लोमा चल्नेछौँ। आजको दिनको फ्लोमा हामीले देखिने म्यापहरू पनि तपाईँहरूको स्क्रिनमा देखाइएको छ, कुनै पनि नौलो चेन्जेस भन्ने रोन्डोबाट सुरु हुने हो, पक्कै पनि रोन्डोबाट सुरु हुने हो। हामी सायद स्टेजतर्फ जानेछौँ जहाँ टिम्सहरूको सायद टिम इन्ट्री Team Secret from Vietnam. C Globin from Mexico. From Brazil, Loops Esport.
GS team from Iraq. Representing Central Asia, GOAT team. Aiku Orangutan from India. From Turkey, Papara Supermassive. From the USA, Wolves Esports. The pride of Pakistan, Inner Circle. Genji Esports from Saudi Arabia. From South Korea, D+ Kia. Reject from Japan. From Indonesia, Alter Ego Aries. Alpha Gaming from Mongolia.
Team Falcons from the EU. Here are the teams from Group Green. Every match counts, with spots in the grand finals on the line. An elimination lurking around the corners. Who will rise when it matters the most, and who will crumble under the pressure? Let day one of the 2025 PUBG Mobile Global Championship Group Green begin. हेर हाम्रो 16 टिम्सहरू एकसाएक टिमहरू छन् यहाँ एकसाएक डेफिनेटली अब उनीहरूले पर्फर्मेन्स यहाँ निकाल्नु पर्यो वर्स्ट केस पनि यदि तपाईँको दिन राम्रो गएन भने यदि तपाईँको म्याचेस राम्रो गएन भने यदि तपाईँमा अलिकता लाग्न थाल्यो आफैलाई फिल हुन्छ कि यहाँ गाह्रै छ भन्ने देन ट्राई चाहिँ यो गर्नु पर्यो कि 12 भन्दा तल चाहिँ आउनु भएन 12 13 1 सेकेन्ड क्विक रिमाइन्डर 12 13 14 15 16 गोइङ होम जम्मा 18 म्याचेस खेलेर तपाईँको लागि पिएमजिसी को प्रिपरेसन भनेर 1 वर्ष गयो तपाईँ पिएमजिसी सेलेक्ट हुनुभयो एन्ड देन 3 दिनमा घर जानुभयो अस्ति पनि मैले थोरै सार्कास्टिक वेमा भनेको थिएँ तपाईँ थाइल्यान्ड 5 दिन अगाडि आउनुभयो 2 दिन त तपाईँको भिडियो सुट र फोटो सुटमै गयो 3 दिन गेम खेल्नुभयो 4थो दिन निकाल भइसकेको हुनसक्छ भनेर सो दे हेभ टु बी रियली केयरफुल बिकज यो अब गन्टलेटमा त बरु फाइदा थियो रिस्क कम थियो यहाँ त फाइदा नि कम बिकज टप 3 मात्रै अनि रिस्क हाई छ बिकज 5 टिम त घर त्यो घर जाने मध्येको एक पर्न कसैलाई पनि मन छैन त्यही भएर पनि अघि भने जस्तो यदि फम्बल गर्यो भने सकियो कहानी भने जसरी त्यहाँ होस्टले पनि भन्दै त थिए त्यो सबै कुरा हामी यहाँ अनफोल्ड गर्नेछौँ अनि अनफोल्ड केमा गरिन्छ प्लेयरहरूले इन्फिनिक्स GT30 सिरिजमा खेल्छन् हाम्रो स्पोन्सर डिभाइस हामी हरेकचोटि तपाईँहरूलाई सम्झाइराखेका नै छौँ यदि तपाईँहरू इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने नेपाली मार्केटमा पनि छ्यापछ्यापी पाइन्छ प्रोफेसनल जर्नी यदि सुरु गर्न चाहनुहुन्छ गेमिङमा भने तपाईँहरूलाई हामीले रिकमेन्ड गर्ने फोन चाहिँ त्यही नै रहेको छ सो यही डिभाइसमा खेलेको 18 म्याचेस ग्रुप ग्रिनको कहानी टप 3 टिम फाइनल त्यसपछि बाँकी घर जाने टिमको अलग कहानी अनि लास्ट चान्ससम्मको मौकाको लागि बन्ने अर्को स्टोरी लाइन धेरै कुराहरू भने चाहिँ हामीले हेर्नेछौँ अघि स्टेजमा जब टिमहरूलाई बोलाइदै थियो त्यसपछि म सबै टिमलाई हेर्दै यो टिम त यस्तो भन्दै मनमा नै सोच्दै पनि थिएँ त्यो गेममा गइसकेपछि हामी त्यो टिमको बारेमा अझै बढी चर्चा त गर्नेछौँ च्याम्पियन टिम प्रिभियस इयरको त्यो टिमलाई त्यहीँ देख्न पाइएको छ एपिजी जस्तै धेरै गल्ती गर्यो गन्टलेटमा उनीहरूले पनि यहाँबाट केही गर्लान् भन्ने होला रिजेक्ट जस्तो टिम जो हाम्रो लागि क्लोज बाई कम्पिटिसन नै देखिराखिएको हुन्छ हरेकचोटि भनेर हामीले फिल गर्न पाउँछौँ ग्लोबल इभेन्टमा त्यो टिमलाई त्यहाँ देख्न पाइराखिएको छ ओजीको टिम जस्तै सोचेका होलान् यहाँबाट त केही गर्न सकिएला कि भनेर उनीहरूको लागि त्यस्तै छ इनर सर्कलहरूको जसले ग्लोबल स्टेजको लागि वर्ल्ड कपमा जाँदाखेरि पनि केही हदसम्म अत्तै हामी सक्छौँ है भन्ने खालको गेम प्लेको साथमा आएको त्यो टिमले पनि कस्तो खेल्छ त्यो पनि उत्तिकै इन्ट्रेस्टिङ बन्न पुग्ने नै छ यसो प्लेयरलाई हेर्दै हेर्दै म्याचतर्फ हामी भनेपछि जाने बेला भइसकेको छ कहानी सुरु हुनेछ रोन्डोबाटै अंश तर यहाँ टप 3 टिम प्रेडिक्ट गर्न धेरै गाह्रो छ टप 3 भन्न धेरै गाह्रो छ स्टिल तिमी भन नि त तिमी टप 3 मैले त आज टप 3 सोशल मिडियामा गरेको थिएँ मलाई बाड्ला हारौ न पहिला मैले तपाईलाई सोधेको भन्नु म भन्छु नि त म त सोशल मिडियामै भनिसकेँ मेरो लागि रहेको छ अल्टर इगो मेरो लागि रहेको छ एपीजी अनि त्यसपछि म डी प्लस लाई सिलेक्ट गर्दै थिएँ जो अघिल्लो पीएमजीसी च्याम्पियन थियो अब तिमी बताऊ डी प्लस एउटा भयो अल्टर इगो यो टिम एउटा मेरो डी प्लस के भयो एउटा एपीजी भने मैले त्यसपछि अर्को म कुन भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि नि यसो हेर्दाखेरि लुप्स लिन्छु म हावा लिए भन्नु होला तर लुप्स लिन्छु हावाले त किन भन्ने साथीहरू पीएमजीसी पुगिसकेका टिम हामी घर बसेका टिमलाई त हावा भन्दाखेरि साथीहरू रिसाइरहेको हुन्छ नि त्यहाँ त पीएमजीसी पुगेका टिम होइन प्रिभियसली पनि देखेको हो तर लुप्सको त्यस्तो दामी ग्लोबल स्टेजमा गइसक्दाखेरि भन्ने छैन त्यही पनि कता क्या त्यो अब अनएक्सपेक्टेड कुराहरू करेन्ट रोस्टर धेरै राम्रो छ करेन्ट रोस्टर धेरै राम्रो छ आज हामी हेर्छौँ पनि कि उनीहरूको कस्तो जान्छ भनेर यो साथीहरू चाहिँ अनलकीको दोस्रो नाम तेस्रो नाम या फर्स्ट नाम जे भन्दा पनि हुन्छ जेनजी मेना यो टिम खासमा चाहिँ क्वालिफाई गरेको ग्रान्ड फाइनल्सलाई सरी ग्रान्ड फाइनल्स त धेरै भने मैले गन्टलेटको लागि होइन गन्टलेटलाई उनीहरू क्वालिफाई भयो पिएमएसएल जितेर बट त्यसपछि उनीहरूको ट्राभल भिजा के भयो पब्जीमा युजली के गर्छ भन्दा तपाईँको टिमको कुनै पनि इस्यु भयो भने तपाईँलाई साइड गरेर
बेस्ट ऱ्याङ्क अर्को टिमलाई लैजान्छ। बट योपालि एटलिस्ट फ्लेक्सिबिलिटी दियो। लास्ट टाइम हामीले देखेको थियौँ हाम्रो पिएमएसएलमा पनि स्काईको भिजा आएको थिएन होइन, फोर्वा आरजेको भिजा आएको थिएन, नेपेक्सको भिजा आएको थिएन, त्यहाँ राम्रै कोअपरेट गरेको थियो। ल ठिक छ, कुनै कुराहरू हातमा हुँदैन, कन्ट्रोलमा हुँदैन भनेर त्यतिखेर हेल्प उनीहरूले होइन त। योपालि के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको रिजनबाट बेस्ट ऱ्याङ्क टिम जो अलरेडी ग्रुप स्टेजमा खेल्दै थियो त्यसलाई गन्टेडमा धकेलिदियो अनि उनीहरूलाई चाहिँ ग्रुप स्टेजमा धकेलिदियो। त्यति दिनसम्म भिजा र ट्राभलको इस्यु सल्भ होला भनेर। अनि भयो पनि उनीहरू आएर अब खेल्दैछन् ग्रुप स्टेज। टुर्नामेन्टै खेल्न नपाउँदा होइन, डिस्क्वालिफाई हुनुभन्दा लिटरली अघिल्लोचोटि डिस्क्वालिफाई भएन त, ब्रुट फोर्स क्वालिफाई भयो फाइनल्सको लागि, सिधा ग्रुप जितेर आफ्नो ग्रुपबाट, त्यही पनि उनीहरू डिस्क्वालिफाई भएको थियो बिकज उनीहरूको भिजा इस्यु ट्राभल इस्यु भएको थियो। अनि जो टिम गन्टलेट खेल्न गयो नि त्यो टिम थियो जिएस। अहिले जिएस पनि यही ग्रुपमा छ, जेएनजी पनि यही ग्रुपमा छ। जो स्लट साटासाट भएको थियो नि त्यो दुईटै टिमहरू चाहिँ एउटै ग्रुपमा चाहिँ रहेका छन्। एनिवे म्याच नम्बर 1 रोन्डो स्टार्ट हुँदैछ, लिबिक होइन रोन्डो स्टार्ट हुँदैछ। किन लिबिक भनेको थिएँ मैले लास्ट टाइम, म आफू खेलेको त छैन, लिबिक हेरै भयो। अहिलेको इभेन्टबाट इन्जोय गरिरहेको छु यो मैले, फ्रोस्टीवाला पेङ्गिनवाला। पनिनले त आगो लगाइरहेको थियो सोसियल मिडियाभरि उही पनिन स्याभेज निन्जा भन्दै मात्र देखिरहेको हुन्थेँ मैले। एनिवे लेट्स गो फर द म्याच नम्बर 1। नयाँ लबी हो, नयाँ एडजस्टमेन्ट हुनसक्छ, टिमहरूको फोकस के हुनेछ त नयाँ आउने टिमहरूको त्यो पनि हेर्नेछौँ। बाँकी पुराना टिमहरूले पनि अघिल्लो स्टेज र यो स्टेजमा के भिन्न गर्दैछन् त्यो पनि हामी आइडिया पाउनेछौँ। लेट्स गो ग्रुप ग्रिन म्याच नम्बर 1, 18 म्याचेस, टप 3 फाइनल्स। हेर्नेछौँ हामी प्लेइङ प्याटर्न के हुन पुग्नेछ हुन त। रोन्डोले त्यो कुरालाई क्ल्यारिफाई गर्ने त होइन, यहाँ त हाम्रो त्यही सिमिलर अप्रोचमा जहाँ 1-3 को स्प्लिट ब्याटल लगायतका कुराकानी देख्न पाइएला। इराङ्गलको म्याचेसहरू आइसकेपछि एक्चुअल लबी कुन हिसाबले चल्दैछ भन्ने कुरा पनि बुझिन्छ। अब जो टिमले आज पहिलोचोटि पिएमजिसीका म्याचेसहरू खेल्दैछन् त्यो टिमहरूको पक्कै पनि स्टडी गरियो होला। अनि जस्तै प्रिभियसली खेलेका छन् उनीहरूले पनि नयाँ आएका टिमहरूको बारेमा यस्तो जानबुझ त गरे नै, नखेलेका टिमहरूले सोच्नेछन् कि अगाडिको टिमले कसरी खेल्दैछ भनेर। उनीहरूलाई थाहा भइसकेको छ प्याटर्न कि गन्टलेटमा कसरी चल्यो गेम, कुन आधारले गेममा टिमहरूको अप्रोच थियो भन्ने कुरा सबै बुझिसकिएको चाहिँ छ नै। त्यही भएर पनि एउटा वेल स्टडी खालको लबी देख्न पाइन्छ होला। फाल्कन भर्सेस आइसीको टिमको यो ब्याटलमा T24ले त्यहाँ सर्ट निकाल्नेछन्, क्वालाई डाउन निकालिएको छ, त्यो एलिमिनेसन सेक्योर पनि गरिनेछ। चारैजना प्लेयरलाई म सँगै देखिराखेको छु फाल्कनको अगेन्स्टमा हावी हुन खोज्दै। ओके इनिसियल फेजबाटै अलिकति अब आइसी भनिसक्दाखेरि लडेर खेल्नलाई रुचाउने एउटा लाइनअपको रूपमा उनीहरूले आफ्नो छवि बनाइसकेका हुन्। प्रिभियसली हामीले इभेन्ट्सहरूमा पनि देखिसकेका छौँ कि यो टिमको फायर पावर कतिको रहेको छ भनेर। अब यहाँ आइसक्दा यो स्टेजमा ग्लोबल वाइजको कुराकानी पनि आउने त छ, वर्ल्ड कपको पनि कहानी हामीले हेरिसकेका त छौँ नै। अहिलेलाई फाल्कनको प्लेयरहरूलाई च्याप्ने कोसिस हुँदैछ, राउन्ड अप गर्न खोजिरहेछ। रिडक्सको अगेन्स्टमा पनि सर्ट दियो, राम्रो ड्यामेज डिल गराइएको प्लेयरलाई हन्ट गर्ने कोसिस चल्नेछ। देवीको सर्ट पनि कनेक्सनमा आयो, आइक्यूले त्यो एलिमिनेसन सेक्योर गर्ने पनि भए। आइसीको लागि 2 इनिसियल पोइन्ट आफ्नो नाममा आइसक्यो। फाल्कनको अर्को प्लेयरलाई पनि फ्रेममा त देख्दैछु, तर अब नार्भालो एक्लै कमिटमेन्टको लागि जानु र उनको पार्टनरहरूले क्विक रिकभरीको लागि उता रिकल गर्न रेडी हुनु, सायद त्यही नै हो स्ट्राटेजी कि लड्छु म, ट्राई गर्छु केही हदसम्म एक एलिमिनेसन पोइन्ट आउँछ भनेर। मेरो प्रेडिक्सनमा आइसी त परेन, बट मलाई थाहा छ कि यो टिमले स्टार्ट राम्रो गर्यो भने चाहिँ क्वालिफाई गर्न टप 3 को रूपमा सक्छ भनेर। अब अपडेट चाहिँ के रहेछ भन्दा फलक बिरामी रहेछन् तर खेल्दै चाहिँ छन्। अब भेन्यूबाट खेल्दैछन् या उनको लागि केही एरेन्जमेन्ट बनाइदिएछ, किन भन्दा अब यसो अरूलाई पनि इफेक्ट गर्ने खाले बिरामी हो भने त थोरै साइडलाइन गरेर अनि त्यसपछि उसको केयर पनि गर्नु पर्यो होइन त, बाँकी प्लेयरको पनि ख्याल गर्नु पर्यो। अब त्यो बारेमा केही अपडेट आयो भने चाहिँ वी विल सेयर। बट अहिलेको लागि चाहिँ एक्सनमा आइसी उत्रियो अनि झ्याम 2 एलिमिनेसन निकाली पनि हाल्यो। उता सायद ओजीले पनि नक निकालेको देख्दै थियो। इनफ्याक्टमा 2 नक निकालिसक्यो रिजेक्टको एगेन्स्टमा। रिजेक्टसँग त उनीहरू भिडेर पनि आएको, एलिमिनेसन पोइन्ट्स आइ पनि सक्यो ओजीको लागि। यता फाल्कनको प्लेयरलाई खोजी हान्ने कोसिस एपिजीको साइडबाट भेटायो पनि, फिनिस पनि हान्यो। 2 एलिमिनेसन यता लाने भयो, सायद उता रिकल चलिरहेको होला, मैले त्यही नै आश गरिरहेको छु। फाल्कनको स्वागत त अलि तनापूर्ण नै भयो यहाँ त। हुन त होइन होला, यसरी त होइन होला। एपिजी एउटै गाडीमा हिँड्दै थियो, 3 जना, एउटालाई बाटोमै उतारियो, इग्नोर गरिएर निस्किएको छ। अन्डरस्ट्यान्डेबल बिकज रिकलको अप्सन एभाइलेबल छ। एपिजी खोज्दै ओके, एपिजी बेसिकली प्लेयर खोज्दै हिँडेको रहेछ, क्लासिक पुस गर्दै प्लेयर खोज्दै हिँडेको रहेछ। बट उनीहरूलाई नै उल्टे होइन मन्दिप, यो सुरुवात भयो भने त यस्तो खाले सुरुवात देखियो भने त एज अ फ्यान त कस्तो डिसपोइन्टिङ लाग्छ त। प्लेयर रिकल हुन्छन्, फेरि आउँछन्, रेफुस फिनिस नै भएको 2 चोटि सायद, किनभने उनलाई मैले फर्केर आएको देखिनँ। एपिजी के गर्यो त्यहाँ?
अलिकति क्लासिक मुभ देखाउन खोजिएको थियो, अलिकति एग्रेसन देखाउन खोजिएको थियो, तर प्लेयर क्याजुअलिटी भएको हो भने त बेफाइदा भयो टिमलाई। यता फाल्कनले पनि दुईचोटि त प्लेयरलाई लुज गरेको हामीले अन स्क्रिन नै देखिसकेका छौँ। उनीहरूको पनि प्लेयर क्याजुअलिटी हुन पुगिसकेको छ। आइसीको टिम क्लिन ब्याटल नै रह्यो उनीहरूको लागि कि 3 एलिमिनेसन पोइन्टको साथमा सुरुवात गरे। एक त स्प्लिट थिएन, चारैजना सँगै लड्नेवाला डिभिजन थियो टिमको तर्फबाट, जसले गट्सी मुभ भनेर पनि भन्न सक्ने बनाउँछ। अनि त्यो बिचमा कुनै पनि म्यान लसको बिरानी उनीहरूले यो ब्याटल जितेका छन्। अब फर्दर मोर अरू प्लेयरहरूलाई पनि हन्ट मिसनमा खोज्न जान भने चाहिँ सकिन्छ। यता लुप्सका प्लेयरहरूको पनि गाडीको अप्रोच हामी देख्दैछौँ। अलि अगाडिबाटै ब्याटलहरू त्यस्तो इग्नोर गर्ने खालको म्याप त होइन यो, टिमहरू लड्न खोज्नुपर्ने हो। ओजीको टिमले पनि अघि आरसीके प्लेयरको अगेन्स्टमा डाउन निकाल्दै थियो, एलिमिनेसन सेक्योर गरिराखेको हामीले देख्न पाएका थियौँ। अहिलेलाई डिफ्रेन्ट डिरेक्सनतर्फ उनीहरू लाग्दैछन्। एउटै गाडीमा त नचढौँ, अहिले भर्खरै इक्जाम्पल देखिएको छ। पाइन्छ अल्टरनेटिभ भेहिकल अर्को भनेपछि त्यो गाडी चढ्ने अनि त्यसमै सरर कुद्ने कोसिस टिमको तर्फबाट भने चाहिँ रहन पुग्नेछ। ओजीको टिम अघिल्लो स्टेजमा अलि लड्नलाई हिचकिचाएको जस्तो देखिएको थियो अथवा नसकेको जस्तो देखिएको थियो, जसको कारणले गर्दाखेरि टप 7 भित्रमा आफूलाई हटाएर राख्न सकेको थिएन टिमले। यहाँ आइसक्दाखेरि टफ कल छ, टप 3 भित्रको इन्ट्री कतिको पोसिबल छ छैन उनीहरू आफैले नै आफ्नो जोस देखाउनु पर्ने भने स्पट गरियो। एसयुपीका प्लेयरलाई स्पट गरी डाउन निकाल्यो। लुप्सको तर्फबाट नक निकालिएको छ, त्यो एलिमिनेसन पोइन्ट सेक्योर गर्नको लागि डेस्परेट देखिन्छन् प्लेयर, तर लेफ्ट साइड तर्फबाट आउनेछ कभर। कामिकाजीले सर्ट दिएका छन् त्यहाँ माथिल्लो साइडबाट जुन एङ्गल बनाइराखेका थिए लुप्सले, त्यहाँ लेफ्ट साइडबाट कसैले फ्ल्याङ्क गर्छ अथवा कसैको आँखा पर्छ हामी माथि भन्ने उनीहरूले यादै गरेका थिएनन्। थ्याङ्कफुल्ली क्विक रिकभरी पोसिबल देखिराखेको छु मैले, तर आफूले निकालेको नकको पनि उता रिभाइभल भने चाहिँ चलिराखेको नै छ। लुप्स जुन सुरुवात चाहन्थ्यो पहिलो एलिमिनेसन पोइन्टको त्यो पोसिबल हुने भएन, थोरै झड्का पनि लाग्यो। तलपट्टि मैले टिएनमाका प्लेयर पनि एउटालाई चाहिँ फ्रेममा देखिराखेको छु। लुप्स इन्ट्रेस्टेड छैन जस्तो छ यो एरियामा धेरै बेर समय बिताउनको लागि। सो गाडी चढ्छ, निस्किने कोसिस यहाँबाट प्लेयरको हुँदैछ। कहाँसम्मको यात्रा देखाउने हो त टिमले, प्लेयर उठिसकेपछि एउटा डेस्टिनेसन सर्च गर्दै यहाँसम्म जान सकिन्छ भनेर उनीहरू खेल्न सक्छन् भने सठान गाडी लिएर घुम्दैछन्। उनी पनि कति धेरै ब्याटलहरू हुनुपर्ने जस्तो लाग्दै थियो, तर अति नै स्किप गरे जस्तो फिल गरिँदैछ। धेरै टिमहरूले एलिमिनेसन पनि हेरेको देखियो। केही टिमहरू चाहिँ लाइक म्याप जस्तो सुकै भए पनि आफ्नो रेगुलर गेम प्ले खेल्ने हो भन्ने वेमा खेलेको पनि देखियो। त्यो रिकलले फेरि के हुन्छ भन्दा यो म्याचमा तपाईँ अलग तरिकाले खेल्नुहुन्छ एन्ड देन तपाईँ रिसेट हुनु पऱ्यो, फेरि अर्को म्याच भनेको टोटल्ली डिफ्रेन्ट कलको साथमा खेल्नुपर्ने हुन्छ। सो मेबी लाइक रेगुलर खेलिदिउँ नेचुरल खेलिदिउँ केही धेरै सोच्नुपर्ने छैन। मेबी स्टेक्स एन्ड अल पछि गएर अलग अलग भयो भने होइन, अब डेस्परेटको कुरा आउन थाल्यो, डे नम्बर 2 सकिँदा देन यु फाइन्ड युर सेल्फ इन अ भेरी टफ स्पट। यदि बिग एलिमिनेसन गेमको स्टार्ट पाएन भने देन मेबी गाह्रो छ कि क्वालिफाई हुन भन्ने भयो भने देन मेबी रिएरेन्ज गर्न चाहिँ सकिन्छ। यता लुप्स प्लेयर उनीहरूले सायद लुज गरेका छन् एउटा तियानबाको अगेन्स्टमा। तियानबा अर्को एउटा चाइनिज टिम जो ग्लोबल आएको आइसक्यो, धेरैचोटि क्वालिफाई गरिसक्यो, बट ग्लोबलमा आएर ओहो भन्ने पर्फर्मेन्स अलिकता कम दिएको छ। एलजिडी याद आउँछ, एलजिडी धेरै राम्रो खेलेको थियो, आरएसजी आएको थियो, आरएसजी पनि धेरै राम्रो खेलेको थियो। यो दुईवटा टिमहरूको चाहिँ रेकर्ड छ। अब डब्लुबिजीलाई त हामीले लास्ट टाइम नै देखियो, सो डब्लुबिजी अनि सुक जहिले आउँछन् तब क्रेजी गेम प्ले त हामी एक्सपेक्ट गर्न सकिन्छ अनि हुन्छ पनि। बट तियानबा एउटा यस्तो टिम जो रेगुलरली आउँछ बट डोमिनेट गर्यो है भनेर अलिकता कम नै पाउँछौँ। त्यही भएर चाहिँ अलिकता इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ मलाई तियानबा, अनि उनीहरूले के गर्छ भन्ने पनि आफैमा एउटा क्वेसन रहने गर्छ। यता लुप्स यो टिम पनि धेरै राम्रो टिम लाग्छ मलाई। लास्ट टाइम सायद ट्विस्टेड माइन्ड्सको नामबाट खेलेको थियो। यो टिम चाहिँ भिन्तिनो देख्न सकिन्छ, रा टिमको स्टार प्लेयर भनेर चाहिँ अलिकति बढी नाम सुनिराखेका हुन्छौँ। एनिवे सर्कल सिफ्ट एनी टाइम कतै साइडमा देख्न पाउनेछौँ। एपिजीका 4जना प्लेयर रहेछन्, द्याट्स अ गुड न्युज। नयाँ सर्कलको सिफ्ट सँगसँगै दार्जिलिङतर्फ टिमहरू धकिलिने होलान् जहाँ हामीले टिम सिक्रेटलाई देखेको छौँ। याद गर्नु होला डिजेबियर जस्तो सिक्रेट पनि त्यस्तो खेल्न सक्छ, लोकी खेलिरहेको हुन्छ अनि 1-2 गेम राम्रो बनाउँछ, त्यो तरिकाले उनीहरू पनि खेल्न सक्छ। बट यहाँ टप 3 हो रिक्वायरमेन्ट भनेपछि 8 पोइन्ट प्लसको एभरेज सबैले त हेर्नै पर्ने हुन्छ। कमसेकम 18 म्याचेसमा 130 प्लस त हेर्नै पर्छ यदि क्वालिफाई गर्नु छ भने। सो यो पालि त्यो लुकेर अलिकता 2-3 पोइन्ट्स यताउता त्यो अप्रोचले हेल्प नगर्न सक्छ। विच गड त्यहाँ सर्ट दिने कोसिस गर्दै थिए मुभिङ भेहिकललाई स्पट गरेर। त्यो टिमले पनि एभरेज वाइजको कुराकानीमा मान्छेले भने जस्तै एभरेज मेन्टेन गर्नै पर्ने अवस्थामा भने चाहिँ आफूलाई पाउनेछ। थोरै सर्भाइभल स्किल्सले मात्र उनीहरूलाई दिने पोइन्ट्सले सायद पुग्ने छैन, त्यही भएर पनि लड्न खोजिरहेका छन्। हुन त यो म्यापले पनि उनीहरूलाई लडाउन खोजेको हो कि जस्तो पनि देखिराखिएको त छ नै। आरसीका प्लेयरहरू पनि अलिक बढी नै स्प्लिटेड तरिकाले गाडीको अप्रोच देखाउन खोजिराखेका छन्। सठान अघिदेखिबाट घुम्दै थिए, उनी आफ्नो पार्टनरको नजिकै खासै मैले नोट गर्न पाइराखेको त छैन, थोरै भए पनि एक्सटेन्ड
गर्दै खेल्ने कोसिस उनको चलिराखेको छ। पोलोको बेन्चमा सर्ट्स आयो, सारा उनको एचपी पनि कम छ, बस्नुपर्ने हुन्छ। विच गड अझै पनि ट्रेस गर्ने कोसिस गर्दैछन्, त्यही भेहिकललाई ओजेल हुन पुग्यो थियो गाडी उनको आँखाबाट। सो फर्दर मोर सर्ट्स दिन भने चाहिँ पाएनन्, बट रिजेक्टको टिमको लागि एक प्लेयरको एचपी निकै नै कम भएको छ। सारा हिरो प्लेयर पनि हुनुहुन्छ, अघिल्लो सिजनमा पनि हामीले देखेका थियौँ डिफ्रेन्ट टिम अरू कसैको अन्डरबाट उनी खेल्दै थिए, तर राम्रो रिजल्ट निकालिएको थियो टिमको तर्फबाट। रिजीको निकाल्न जाउनेछन्, उल्सको प्लेयरलाई डाउन, नक त निकालियो, एलिमिनेसन सेक्योर गर्न पाइन्छ पाइँदैन, देवीको एलिमिनेसन पनि सेक्योर गरिएको छ उल्सको लागि। प्लेयर क्याजुअलिटी, उल्स यो टिमले पनि एकचोटि झसक्क टप 7 को स्वाद चाखेर बाहिरिएको टिममध्येको एक उनीहरू पनि हुन्। सो म्याच काउन्ट वाइजको हिसाबले धेरै एक्सपिरियन्स बटुलिसकेका छन् यही जिसीबाट पनि भनेर भन्न सकिन्छ। लबीमा एडजस्ट गरेर खेल्नको लागि टिमले सोच्नु पर्दैन, बट टिमवर्क र कोअर्डिनेसन भन्ने कुरा अलिकति कम नै देखिराखिएको छ यो टिमको। प्लेयर क्याजुअलिटी म्याक्सिमम टाइम यही नै फेस गरिराखेका छन् टिमले। सो त्यो कुरालाई यदि घटाउन सकियो भने रिजल्ट उनीहरूको पक्षमा आउनसक्छ। साराको भेहिकलको अवस्था हेर्ने भने नाजुक छ, त्यही गाडी चढेर जान उनी बाध्य छन्। डिफ्रेन्ट भेहिकलको अप्रोच देखाउने क्रममा त्यो गाडीलाई यदि स्प्रेमा कसैले ल्याउन सक्यो भने प्लेयरलाई फिनिस गरिदिन सक्ने चान्सेस पनि त्यहाँ रहेको नै छ। यता फाल्कनको लागि प्लेयर क्याजुअलिटी उनीहरूले फेस गरेका थिए, एक प्लेयर क्याजुअलिटी भए पनि उनीहरूको लागि बन्न पुगेको छ। 3 म्यान स्ट्यान्डिङ कुनै पनि एलिमिनेसन पोइन्ट अहिलेसम्म भने चाहिँ बटुलेका छैनन्। फाल्कन उनीहरूलाई मारेर बरु पोइन्ट्स बटुल्ने टिम चाहिँ धेरै भयो। उता आइसीले नै 3 त्यहाँ बनाएको थियो, एपीजीले पनि आई थिङ्क 2 त्यहाँ बनाएको थियो। सो 5 एलिमिनेसन त उनीहरूले बरु दिइ पनि सके, आफ्नो लागि चाहिँ पोइन्ट्स आइसकेका छैन। फाल्कन लाइनअप धेरै राम्रो छ नो डाउट, बट रिजल्ट चाहिने बेलामा आउँछ कि आउँदैन भन्ने कुरा। हाम्रो कोलेगोट मनदीपको फेभरेट प्लेयर मध्ये एक यहाँ ब्याटलमा आउने भए रिजेक्ट उसको लागि आएको छ। जोन बाहिरको पुस हो, सही डिसिजन नहुन सक्छ। एउटा प्लेयर त फर्केर गइ पनि सके। एक एलिमिनेसन यहाँ सेक्योर गरेको छ कोलेगोट, एक एलिमिनेसन निकाल्छन् होला उनले। मोलोटप लगाएका छन्, राइट साइडमा नै डिभाइन डाउन भयो, त्यो मोलोटपमा परेर कोलेगोट स्टार बन्दैछन् यहाँ। अघिसम्म मनदीपले होइन जस्तो कुरा गर्दै थियो, अब चाहिँ हो भन्न पनि फेर लाग्दैन लाग्यो मलाई त, बिकज हि गोइङ फर द क्लच 1v4 को लागि लगभग जानुपर्ने देखेँ। रेजियोको उनको एचपी कम छ, एपोलो बचे। अब एपोलोले सर्भाइभ गराउनु पर्ने हुन्छ आफ्नो टिममेटलाई, बट त्यसको लागि यो ब्याटल जित्नै पर्ने हुन्छ। कोलेगोट जित्दैछन् यो ब्याटलमा आफ्नो इम्प्याक्ट देखाइरहेछन् उनले। हातमा सर्ट गर्नु भन्दै फेभरेट प्लेयर हो कि होइन भन्दै त 1v4 क्लच भइसकेको छ। एन्ड त्यो प्लेयर लिटरली कोल्ड रियाक्सनको साथ, नो रियाक्सन एट अल, लिटरली आखा अगाडि उसले दिइसक्यो। दिस इज भेरी कमन भनेर सायद सोच्दै थियो नि कोलेगोट। फेभरेट प्लेयर हो होइन भन्दा पनि उनको युनिक नामले गर्दाखेरि नि हामी धेरै, म आफैले धेरै नाम लिने गर्थेँ उनको। अब प्रिसाइजली फेभरेट प्लेयरै हो भनेर चाहिँ भन्दिनँ। अब अगाडि नै मैले भने भए हुन्थ्यो, चार ढालिसके जस्तो यसले जानी भने हो भन्ने नि हुन्छ। त्यही भएर उनको नाम चाहिँ मलाई अति एपिक लाग्छ। त्यो नामलाई धेरैचोटि गुनगुनाएको भएर पनि फेभरेट सायद सुनिएको होला। तर क्लच मोमेन्ट थियो अन्स, त्यो प्लेयर रियाक्सन त साँच्ची नै क्रेजी। क्लच हान्दाखेरि पनि यतिसम्म उनी शान्त थिए कि एज लाइक मैले कुनै नर्मल गाडी कुदाएर हिँडिरहेको जस्तो खालको रियाक्सन उनी दिइराखेका थिए। हामी सर्ट्स आउँछ भने पनि झसङ्ग झस्किन्छौँ, 4 जनालाई ढालिसक्दापछिको चुपचाप रियाक्सनले एपिक मोमेन्ट सुरु गरिदिएको छ। एउटा इनिसियल डेजमै, इनिसियल म्याचमै यो खालको मोमेन्ट निकाल्न सकिन्छ भने अलि विल पावर अलि धेरै आउँछ होला प्लेयरलाई। यता गोटका प्लेयरहरू पनि घुम्दैछन्, चिरपरिचित नाम हाम्रो लागि यो टिम पनि रहेको त छ नै। सो यो टिमको प्लेइङ प्याटर्नलाई पनि हामी एकचोटि यहाँ आइसक्दाखेरि निकाल्न खोज्नेछौँ। कम्पेरिजन पक्कै पनि हुनेछ, प्रिभियसली देखेको नाम, हामीसँगै कम्पिट गरेको नाम हो भनेर यो टिमको बारेमा पनि चर्चा भने चाहिँ हुने नै छ। अहिलेसम्म कुनै पनि एलिमिनेसन पोइन्ट निकालिसकेको छैन यो टिमको तर्फबाट पनि। नम्बर जोगाउने खालको प्रायोरिटी देखाइँदैछ। उता ओजीका प्लेयरलाई पनि म फ्रेममा सँगै देखिराखेको त छु नै। तेस्रो स्टेजमा छौँ हामी सर्कलको। 15 टिम छन् अझै पनि लबीमा, 59 प्लेयर सर्भाइभ गरिरहेका छन्। लबीमा भएको मध्येमा एउटा टिमले मात्र प्लेयर क्याजुअलिटी फेस गरेको छ, बाँकीको 4जना प्लेयर सर्भाइभिङमा देख्न भने चाहिँ पाइराखिएको त छ नै। फाल्कन त्यो बिचमा जोन इन्ट्रीको लागि आफ्नो पाथवे बनाउने कोसिस गरिराखेका त छन् नै। अब एलिमिनेसन पोइन्ट आएन, फर्स्टमा लड्न खोजियो, त्यहाँ पनि रिजल्ट आफ्नो पक्षमा आएको होइन। त्यसबाटै प्लेयर क्याजुअलिटी पनि एकजना फेस गर्नु पर्यो। त्यसपछि 3 म्यानको साथमा अगाडि बढ्ने क्रममा कहाँ कसरी र कुन वेमा खेल्ने हो हामीले भन्ने उनीहरूको डिसिजन मेकिङ सायद पेन्डिङ नै होला। लेट अप्रोच नै देखाउन खोजिराखेका छन्। एडजस्ट गर्न सकिन्छ सकिँदैन, लेट एन्ट्री पाइन्छ पाइँदैन भन्ने पनि कुरा रहने भयो। फ्रेममा म अरू कसैलाई पनि देख्दैछु भने
सुक्का प्लेयर चढ्ने कोसिस गर्दैछन् माथि डाँडामा बगीलाई रिभर्स लगाएर जाउँ होला मित्र अलिकति तान्छ धेरै टुप्पोमा पुग्न सकिन्छ भने त्यहाँबाट कतिको एडभान्टेज लिन सकिन्छ भन्ने पनि कुरा हो चढाउनलाई मेहनत गरिएन खासै भ्यू पाइएन खासै प्लेयरलाई डाउन निकाल्न सकिएन भने त्यत्रो मेहनत भने चाहिँ खेर जानेछ यता सर्कल शिफ्टिङले के भन्दैछ फाल्कन जतातिर जहाँ लम्किँदैछन् त्यतातिर उनीहरूको लागि जोनको राम्रो सेन्ट्रिक पोर्सन बन्न सक्ने म्याक्सिमम चान्सेस देखिएको छ अब 3 म्यान छौँ भनेपछि धेरै एक्सटेन्ड गरेर खेल्नुभन्दा सर्कलको एउटा राम्रो पोर्सनमा बसौँ एन्ट्री मार्ने टिमहरूलाई डिफेन्ड गरौँ डिफेन्सिभ वेको गेम प्ले भनेर सायद उनीहरूले सोच्नेछन् यता कोलेगोट अनि उनका टोलीहरू लहरे लस्करे अगाडि बढ्न खोज्दैछन् जोन एन्ट्रीको लागि देख्न सकिन्छ चारैजना कहाँ छ त राम्रो स्पट भन्दै खोजिँदैछ राम्रो ब्लाइन्ड स्पट समात्दै गइएको चाहिँ गुड रोटेसन भनौँ किन भन्दा लेफ्टबाट थोरै सर्ट्स आइरहेको थियो राइट पुरा एरिया डज गरियो अब लेफ्ट राइट पुरै डज गरेर उनीहरू अलमोस्ट सर्कलको सेन्टरतर्फ नै अथवा राम्रो स्पटतर्फ जान भ्याइसक्यो हेरौँ त यहाँ कभर पनि थोरै हाई ग्राउन्ड पनि छ स्पेसली लेफ्टबाट आउने टिमहरूको मुभमेन्टलाई मजाले नोट पनि गर्न मिल्छ सबै कुराहरू मिल्छ प्लेयर नक त भएका छन् त्यहाँ सायद एक स्मोकले रिभाइभल हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई खासै गाह्रो नपर्नुपर्ने ल लेट्स गो नक भएको एलिमिनेसनलाई सेक्योर गर्न चाहिँ त्यो गो काम लाग्न सक्छ है हेरौँ है सुक त आउँछन् साथीहरू सुक आउँदैछन् यो गो हानेर नक मात्रै होइन एलिमिनेसन नक सबै बनाउने प्लेयर आउँदैछन् नेक्स्ट विक आउनेछन् डिसेम्बर 2nd 4th यसमा चाहिँ हामीले सुकलाई एक्सनमा देख्न पाउनेछौँ उनको धनुष बाण सँगसँगै त्योभन्दा पहिला अहिले आइएचसीबाट यसो देखाइदिएछ त्यो म्यापमा काम पनि लाग्छ स्पेसली नक फिनिस सेक्योर गर्नको लागि चाहिँ कभरमा भए पनि अब त्यत्रो एक्सप्लोजन एरियाले गर्दाखेरि चाहिँ चमट सजिलो पनि भन्छ जुन गोलीले अलिकता पोसिबल भइरह हुँदैन वुल्स मनदीपले भने चाहिँ टप 7 मल्टिपल टाइम चाखेर डे 1 को एन्डमा पनि चाखेको थियो त्यो एउटा रोन्डोकै चिकन डिनर निकालेर पनि उनीहरूले आफ्नो लागि ठाउँ बनाएको थियो येट उनीहरूले चाहिँ ट्र्याक लुज गरेको थियो चारैजना प्लेयर छन् यहाँ उनीहरूको ब्याटल हुने भयो डी प्लस अघिल्लोचोटिको PMGC च्याम्पियन आई मिन अहिलेसम्मको बेस्ट PMGC नै त्यही थियो होला जहाँ त्यो क्लोज फिनिस भएको थियो अनि सबसे ट्विस्ट त्यो लास्ट म्याचको जोन ओ माई गड लाइक कसरी म्यानेज गरे प्लेयरहरूले त्यहाँसम्म जान भन्ने इट्स सेल्फमा एउटा मिस्ट्री रहेको थियो कति प्लेयरहरूले म्यानेज गरे राम्रो एलिमिनेसन गेम दुईटै टिमले बनाएको थियो आरइजीले सजिलै गिभ अप गरेको थिएन यता कोलगोट नक निकाल्न चाहिँ भ्याएको छन् वुल्फ्सको एगेन्स्टमा इभन ओके किल चोरी भएको रहेछ वुल्फ्सलाई पुस गर्नको लागि डी प्लस जानै पर्ने हुन्छ बिकज दे नो कि यहाँ जोनले अब काट्न पनि थालिसक्यो बट नक भएका छन् यहाँ नोलबु जो त्यो पालिको PMGC को MVP पनि रहेका थियो डी प्लस दुईजना प्लेयर डाउन फाबियन पनि डाउन कुप्स त यहीँ भित्र रहेछन् इगोर आफू सेफ छैनन् इगोर आफू पनि आउनु पर्ने हुन्छ यसपालाई वाइप गर्नुपर्छ उनीहरूले बुझेको छ एलिमिनेसन पोइन्ट चाहिँ बनाउनुपर्छ नेडकै साथमा नक अर्को पनि तेस्रो प्लेयर नक लास्ट म्यान स्ट्यान्डिङ कुप्स डाउन ओ साल सायद जोनले जानेछ ओ सालसँग एचपी छैन हिल गर्न उनले भ्याउने अवस्था पनि छैन इगोरले देख्यो भने एक गोली लगायो भने सायद काम हुने ओ साल अपुन्छ र फुल सेड भ्याउने भयो सायद ल्या बच्यो भने हिगोर अझै पनि देखेको छ नि यो साइडमा प्लेयर गएको भन्ने उनलाई महसुस पनि छ बट उनलाई आफू जोनमा पनि जानु छ अनि पछाडिबाट अट्याक आउला भन्ने डर पनि छ माथिल्लो साइडतर्फ प्रेजेन्स त देख्न सकिन्छ टिमको उता फलकको एलिमिनेसन सेक्योर हुँदैछ आइसीको टिमले राम्रो सुरुवात गरिसकेका छन् 5 एलिमिनेसनको गेम प्ले देखिसक्यो है वुल्सको प्लेयरको पोजिसनको बारेमा उसाल्ला आइडिया भयो फाले उनले थ्रोएबल रिजल्ट दिन्छ र त्यसले दियो प्ले जोनले लग्यो तर त्यहाँ एचपी त कम गराएकै हो नेडले अल्टरिगोको टिम पनि टिएसको अगेन्स्टको यो ब्याटलमा हामी देख्न सक्छौँ सिधै गाडी लिएर घुसेका छन् प्लेयर 3टा डिरेक्सनमा देख्दैछु गल्ती मुभ थियो यो डेस्परेट भएर त्यसरी बिचमा जानु नै गलत मुभ थियो टिएसका प्लेयरलाई डाउन निकाल्न त निकालिएको छ कि यो ब्याटलबाट रिकभरी गर्न सक्छ त अरू कसैले पनि आँखा लगाउँदै हो टिएसको टिमलाई या माथिल्लो साइडतर्फबाट पनि सुपको टिमले स्पट गर्दै ठाउँ निकालिराखेका रहेछन् अल्टरिगोका प्लेयर आउनेछन् त्यो जोसको साथमा गाडी लिएर आए थ्याङ्कफुल्ली बचे त्यो प्लेयर रिकभर गर्न भ्याइने भयो के आउँछ त सुपर म्यासिभका प्लेयरहरूको इन्ट्री यहाँ थ्रोएबलको साथमा त मैले देख्दैछु रिकभरीको लागि यदि मौका भयो भने त चारैजना प्लेयरलाई उठाउन मिल्ने अवस्था रहेको थियो थ्रोएबल आउँदैछ जसले टाटा बाई बाई भनिदिन सक्छ तर स्मोकले थोरै भए पनि डिस्ट्र्याक्ट गरिदियो त्यहाँ कि स्मोकमा छन् कि क्या हो प्लेयर भनेर आकलन लगाइराखिएको छ फालियो धेरै परसम्मको यो थ्रोएबल क्रिप्टन फिनिस नै हुने भए बाँकी अर्को एउटालाई मेबी उठाउन सकिएला कि भन्ने आस्था र नो अर्को प्लेयरले पनि नक फेस गरिसकेपछि त लस्ट अनि उनको पार्टनर सायद जोसिएर क्लोजिङको लागि आउने कोसिस गर्ने नै छन् गाडीको साथमा प्लेयरको इन्ट्री हुन खोज्दैछ सर्टगन लिएर प्लेयर कामिकाजी अगाडि जान खोज्दै थियो अगाडि पनि उठेका प्लेयरको अगेन्स्टमा सर्ट दिने कोसिस त्यहाँ रहनेछ रोजम्यारीलाई डाउन निकालिएको छ फाल्कनको तर्फबाट अरू कसैले आँखा लाउँछ अनि फेरि थर्ड पार्टी इन्भल्भमेन्ट देखाइदिन्छ सुपका प्लेयरहरू 8 एलिमिनेसन निकालेको यो टिमले डेस्परेट गेम प्ले देखाउन खोज्दैछ हेरौँ स्मोकभित्रको ब्लाइन्ड सर्ट गइराखेको थियो त्यहीँ भएका प्लेयरलाई स्पट गरिन्छ डाउन निकालिन्छ अनि 9 एलिमिनेसन पोइन्ट आफ्नो खातामा राख्न भ्याउँछ टिम
टर्कीको टिमहरुलाई के भएको समस्या चाहिँ के हो खासमा आरइजी चलेन बट काराले के एलिमिनेसन गेम बनाएको थियो हामीले देखेकै थियौं त्यसपछि कुरा आउँथ्यो युएलएफ को एक दिनको गेम प्लेले उनीहरु पनि क्वालिफाई भयो एन्ड यहाँ सुपर म्यासिभ पापारा सुपर म्यासिभ एलिमिनेसन अलरेडी बनाइसक्यो 9 एलिमिनेसन बनाइसक्यो जोन बाहिर कुरेर ढाप्ने आने उनीहरुले के खेल्छन् यिनीहरु के खान्छन् यिनीहरु भन्ने सोध्न बाध्य बनाइसकेका छन् यता ओजी को लागि पनि राम्रो एलिमिनेसन पोइन्ट चाहिँ रहेछ है राम्रो नेट थियो एकेओपी को तर्फबाट आई थिंक फलो अप जाने छ त्यो एजमा हो भनेपछि धेरै अगाडिपट्टि गएका छैनन् होला प्लेयर्सहरु भनेर पनि सोचिनेछ बट राम्रो कभर फायर पनि त्यो बीचमा नक निकालेको छ बट अगेन आरुको राम्रो नेट एक प्लेयर आफ्नो ढल्यो बट दुई आफूले ट्रेड गरेको छ बट किल त्यो हातमा आउँछ कि आउँदैन भन्ने कुरा हो बिकज जेनजीको एंगलबाट बडी एक्सपोज हुन्छन् कि गोडका प्लेयरहरु लागिरहेको छ एलिमिनेसन सेक्युरको लागि एकेले आफ्नो बचेको थ्रोएबल्स पनि फाले मिसाइल जस्तै आउँदैछ त्यो थ्रोएबल्स मलाई लागेको थियो नक निकाल्छ होला भनेर बट यता गोटले प्लेयर रिभाइभ गर्न चाहिँ भ्याएको छ कभर त्यहाँ राम्रै छ अब सायद युटिलिटी पनि खासै नआउला भन्ने सोचिएको होला ओके एकेओपी आर्कको थ्रोएबल्स पाले उनीसँग रहेको अन्तिम नेड रहेको थियो अब बचेको स्मोक हो त्यो थ्रोएबल्स आएको छ मिसाइल चाहिँ बट रोकियो सानो कभरले बचाए बोट कसरी बाँचेको छ त्यहाँ बट धेरै बेर बाँच्दैन बिकज या त जेन्जीले देख्छ या त ओजीले फिनिस हान्छ उनीहरूलाई यता ओजीले नक निकाल्न भ्याएछ तियान भएको एगेन्स्टमा ओजी एलिमिनेसन पोइन्ट्स बनाउँदैछ है म्याच नम्बर 1 मा यो म्याचको फाइदा उठाउनु पर्छ उनीहरूलाई पनि थाहा छ त्यसकै लागि परेका छन् गोटको प्लेयरको अगेन्स्टमा जुन प्रेसर बिल्ड गरिएको थियो रिकभर गर्न भ्यायो गोटले कसरी बाँचेको छ भन्ने कुरा मल्टिपल एंगलबाट उनीहरूलाई चेकमा राखेको देखिसक्दाखेरि कसरी भनेरै प्रश्न गर्नुपर्ने अवस्था रहेको त छ नै स्मोक लगाइएको छ कभर स्पेस त्यहाँ बनाइएको त छ प्लेयर क्याच पी लो पनि हुँदैछ हिल गर्ने क्रम पनि जारी रहेछ यदि एकेओपीसँग नेड हुन्थ्यो भने उनले यहाँ थ्रोएबलकै साथमा प्लेयरलाई डाउन निकाल्न सक्ने पोसिबल चान्सेसहरू पनि मैले अझै देखिराखेको छु उता फलकको अगेन्स्टमा हेभी ड्यामेज डिल गराइयो सुपर म्यासिभका प्लेयरलाई डाउन निकालेको भर्खरै किलफिल्डमा देख्न पाइएको थियो भने सर्कल शिफ्टिङले एपीजीलाई अब यो स्टेजमा त सुरुवातबाटै केही हदसम्म चमत्कार देखाउनुपर्छ तिमीहरूले भने जस्तो स्टेटमेन्ट दिन खोजिराखेको त छ अनेक सुपर म्यासिभका प्लेयरहरू फाइट ब्याक गर्न खोज्दैछन् आफू रिचको अथवा त्यो हिलको लोवर पोर्सन साइडमा छन् उनीहरूले एङ्गल बनाउन त्यति सहज बनिराखेको छैन लुप्सको पनि क्लियर भिजन पाएको छैन तर उनीहरूको थ्रोएबलले बढी काम गरिदिन सक्ने चान्सेस भने चाहिँ यहाँ रहेको छ लुप्सको प्लेयरको अगेन्स्टमा सर्ट दिनको लागि इन्ट्रेस्टेड कामिकाजी अगाडितिर बढ्ने कोसिस त गर्दै थिए सोचे सायद धेरै अगाडि बढ्नुले म नक फेस गर्न सक्छु भनेर टिमलाई हामी देख्न सकिन्छ सर्टगनको साथमा एग्रेसन देखाउँदै सर्टगन बजाउँदै गएका त थिए उनको पार्टनरको एसपी कम छ अगाडिपट्टि प्लेयरको एसपी पनि लो त गराइएको थियो कामिकाजी यहाँ बचाउन भ्याउनेछन् आफ्नो पार्टनरलाई सुपर म्यासिभ 13 एलिमिनेसनको गेम जोन इन्ट्रीको लागि पाथ पनि बनाउन सकिन्छ त्यस्तो खासै लोवर साइडमा भएको फाल्कनले प्रेसर दिन्छ जस्तो लाग्दैन अंश तर यो टिम खोज्दै जान्छ जस्तो पो देख्छु त उनीहरूको एलिमिनेसनको जोस देख्दा त अमाउन्ट अफ एलिमिनेसन हेर्नुस् त अलरेडी अब रिकल छैन भनेपछि अलिकता त सोच बट येट कामिकाजी अलरेडी त्यत्रो एलिमिनेसन 7 उनले बनाइसके 10 हिट गरेको छैन सोलो हैन त यो जीसीमा आइपुग्दाखेरि पहिलो प्लेयर बन्न सक्छन् रोन्डोमा नै बनाउन सक्छन् को नक निकाले कामिकाजीले यता गोटको टिमलाई फाइनली त्यहाँबाट निस्किनु पर्ने बेलामा पुरा कुरेर बसेको रहेछ ओजी लाने भयो एलिमिनेसन पोइन्ट्स राम्रो एलिमिनेसन पोइन्ट्स अनि राम्रै सुरुवात गर्ने भयो बट राम्रो रिफ्लेक्स त्यहाँ उता V1C ले नक निकालेको छन् ओजी को प्लेयर डाउन यता गोटले त पुश गर्ने पनि हुन्छ ओजी को इनफ्याक्टमा 2 प्लेयर नक रहेछन् त्यहाँ ख्याल गर्नु पर्यो ट्विक्स पनि नक रहेका छन् यहाँ एकेओपी पनि नक निकालिएको थियो साइडबाट ओजी उता सर्कल तर्फ फोकस पनि गर्न थाल्यो आतंकीको साइडमा गएको छ थ्रोएबल्स नक निकालेको पुरै गेम चेन्ज हुने थियो नक निक्लिएन लास्ट पनि स्ट्यान्डिङ V1C ले सोचे अब म अगाडिपट्टि बढ्नै पर्छ भनेर उनले निकाले अर्को एक नक बट 9G ले कहाँबाट देख्दो रहेछ कहाँ टाढाबाट फिनिश गरिदियो गोटलाई राम्रो फाइट थियो कर्नरमा पुश भएर पिन भइसकेको प्लेयर्सद्वारा पनि उता ओजी खुसी हुनेछ थोरै सर्भाइभल पोइन्ट्स अलरेडी झोलामा सेक्युर भइसक्यो एन्ड देन एलिमिनेसन पोइन्ट्स पनि यता सुपर म्यासिभ अर्को टिमलाई डिल गर्नुपर्ने भयो अब अर्को टिमको अगेन्स्टमा लड्नु पर्ने भयो दुईजना प्लेयर त्यो लो रिजमा लड्न मिल्दैन त्यसपछि स्यान्डविच भयो लेफ्टबाट सडन शट लस्ट एनी टाइम एलिमिनेट हुन सक्छन् उनलाई फिनिश गरियो 9G को तर्फबाट उता इनर सर्कलले 10 एलिमिनेसन बनाइसक्यो यता 9G ले 12 बनाइसक्यो असली रोन्डो यो तीन हेरियो नि हामीले अघिल्लो स्टेजमा त्यो भन्दा पनि यहाँ असली रोन्डो सुरु भयो जस्तो फिल हुँदैछ
प्लेयरहरूको एलिमिनेसन काउन्ट र त्यो एग्रेसन देखिसक्दाखेरि त त्यो क्लियरली फिल हुने कुरा बन्न पुगेको छ 9G का प्लेयर जो नक्छन् उनलाई उठाइनेछ भनौँ न एउटाले अर्कोलाई सर्ट दिइराखेका छन् जसबाट अत्तो पाउनु नै गाह्रो परिरहेको छ आइसीलाई पनि हेर्ने हो भने डबल डिजिट एलिमिनेसन त उनीहरूले पनि पुर्याइसके 10 एलिमिनेसन निकालिसकिएको छ टिमको तर्फबाट वान साइड बिस्तारै खेल्ने कोसिस गर्दैछन् एलिमिनेसन पोइन्ट हाई पनि राखेको छ अगाडिपट्टि भिजनमा टिमहरूको पोजिसनको बारेमा पनि राम्रो इन्फो लिएर बसिराखेका छन् उनीहरूले सर्ट्सहरू दिँदै थिए उता जुन टिमको बारेमा अलि बढी चर्चा नै भइराखेको थियो मार्केटमा ओजी भर्सेस आइसीको कहानीमा के सर्ट्स दिन भ्याउनै छन् त आइसीका प्लेयरले यहाँबाट त्यहाँसम्म प्लेयरको भिजन त्यति क्लियर छैन तर पोजिसनको बारेमा आइडिया भइसकेपछि बढी प्रायोरिटी दिएर त्यतातर्फ हेर्न खोजिएको हो कि भनेर पनि बुझ्न सकिन्छ यता एपिजी अझै पनि चुपचाप छन् आइसीको तर्फबाट 9G का प्लेयरलाई डाउन निकालिन्छ फिनिस नै गरियो आइसीले अर्को एउटा एलिमिनेसन पोइन्ट आफ्नो पकेटमा बनायो तर एपिजीलाई एज आई सेड कि यो त धमाका सुरुवात गर्नै पर्छ भनेर एलिमिनेसन वाइजमा धमाका नरहला तर चिकन डिनरको कमी जुन छ टिममा अहिलेको लागि सायद त्यो इन्डिङ नोटतर्फ टिम जाँदैछ अहिले पाएको सर्कललाई हेरेर त्यति चाहिँ भन्न सकिन्छ जस्तो देखिएको छ आतङ्की सर्ट दिने कोसिस गर्नेछन् आइसीके प्लेयरको अगेन्स्टमा स्पट गरिराखिएको त थियो भने माथिल्लो साइडतर्फ पनि थोरै डिस्ट्र्याक्टेड हो कि जस्तो पनि लाग्दैछ एउटै टिमका प्लेयरहरूलाई मात्रै हेरेर त्यो प्रायोरिटी दिएको छैन अहिलेसम्म त भने टपले माथि भएका कसले गोटलाई डाउन निकाल्न भ्याए त्यो एलिमिनेसन सेक्योर गर्नेछन् आरुले स्टिल गरियो इन्स्ट्यान्टली त्यो एलिमिनेसन सायद टपलाई आइडिया नै भएन कि मेरो एलिमिनेसन त्यहाँबाट चोरिएको छ भनेर अब त आइडिया भयो कि राइटमा को छ भनेर लगभग होइन त सर्ट चलिरहेको छ त्यहाँ कभर बनाएर प्लेयरको इन्ट्री पनि भएको छ आरुले इन्ट्री बनाए आफ्नो टिमको लागि जोनमा नक निकाल्नु एचपी बनाएका थिए टपले त्यो बिचमा रिफ्युजको फलोअप थ्रोएबल छ र इन्स्ट्यान्टली गइसकेको छ आरुलाई इनफ्याक्टमा ढालियो पनि जोनमा आउन खोजेको थियो बट स्वागत गरेको थियो यता डकले एक्लै ह्यान्डल गर्ने भनेर बसेका रहेछन् यो स्पटमा राम्रो नेट एचपी उनको कम उनलाई नक निकालियो मोलो टप गएको रहेछ डक आफू फिनिस हुन्छन् कि भन्ने डरमा यता जीजी बन्ड लाइन डाउन आइसीले एरिया क्लियर गरेर आफूलाई इन्ट्री बनाइसकेको छ यता एपिजीले पनि एकजना प्लेयर त लुज गर्ने भयो त्यो डकको एलिमिनेसन कसले चोर्छ भन्ने मात्रै क्वेसन देखिरहेको छु मैले त बिकज उनी ओपन तर्फ जाँदैछन् आफ्नो पार्टनर तर्फ जाँदैछन् एपिजीले पुरै ध्यान लगाएको छ उता ओजीको अगेन्स्टमा ओजी नक भएको प्लेयरलाई बचाउन आएको रहेछन् कोही अर्को थ्रोएबल त्यो साइडमा जाँदैछ फेरि त्यो प्लेयर पनि ढल्ने चान्स हुन सक्छ यता इन्डिया पाकिस्तान कुर्दै यहाँ आइसकेको थियो आइसी आतङ्कीलाई फिनिस गर्न चाहन्थ्यो आतङ्की सर्ट गल्ने आइसीको अगेन्स्टमा के नक निकाल्न भ्याउँछन् एचपी कम भयो आतङ्की कभर सकेनन् नक डाउन गरिदियो विच गड एक्लै बचेको छन् त्यो डुङ्गा पछाडि त्यो गाडी पछाडि कभरमा कतिन जेल हो बट म्याच नम्बर 1 मा लाने भए राम्रै पोइन्ट्स हाम्रो सीएसए का दुईटै टिम्सहरूले आइसी गुड पोइन्ट्स फर देम ओजी फाइनली एलिमिनेट भएको छ बट राम्रो स्टार्ट उनीहरूले पनि सोच्ने छ 8-9 पोइन्ट्स उनीहरूले बनायो बट आइसी 15 एलिमिनेसन एपिजी दे आर अल्सो देयर 6 एलिमिनेसन 3 म्यान स्ट्यान्डिङ फाइनली यहाँ आगो लगाउला जस्तो छ सीएसए का टिम्सहरूले जरुरी पनि छ बिकज जम्मा टप 3 मात्रै सेलेक्ट हुने हो बट नोबल अफ 9GG को पनि उनीहरूले पनि एलिमिनेसन पोइन्ट धेरै राम्रो निकालिसकेको छ अलरेडी प्लेयर जति सर्भाइभ गर्दैछन् उनीहरूले जोनको पोर्सन पनि केही पाएको देख्न सकिन्छ टप 3 टिम लिस्ट बन्न पुगिसक्यो आइसीको टिमले थोरै स्ट्रगल गर्नुपर्ने देखिएको छ एपिजी जहाँ छन् त्यहीँ बसेर अहिलेको लागि खेल्न मिल्ने अवस्थामा देखिएकै नै हो अनि उता 9G को कुरा गरिन्छ भने अहिलेलाई दुईटा लडौँ अनि हामी लडौँला भन्ने खालको माइन्डसेट सायद उनीहरूको बन्न सक्छ एलिमिनेसनको कोटा वाइजमा हेरिन्छ भने राम्रो काम गरिसकिएको छ त्यस्तो डेस्परेट भएर एलिमिनेसनकै लागि मरिमेटौँ भनेर ओभर एक्सपोजवाला गेम प्ले खेल्नुपर्छ भन्ने पनि छैन हेरौँ न 13 एलिमिनेसन निकालिसके तल भएका प्लेयरहरूको पोजिसनको बारेमा केही हिन्ट छ दुईटै डिरेक्सनतर्फ उनीहरूलाई केही न केही आइडिया त रहेको छ नै सो वेट गर्नेछन् अन्टिल सर्कलले उनीहरूलाई चल्न बाध्य बनाउँदैन त्यति दिनसम्मको लागि थोरै पर्खाइवाला गेम प्ले टिमले देखाउन भने चाहिँ सक्नेछ आइसीका प्लेयरहरू मुभमेन्ट सायद धेरै गरियो भने एक्सपोज हुन्छु भन्ने डर उनीहरूलाई पक्कै पनि रहेको होला सानो सानो डिप जुन बनेको छ नेट जेट पड्किएर त्यसलाई युज गरिराखिएको छ कभरको रूपमा ओके माथिल्लो साइडबाट सर्ट आउँछ भन्ने कुरा उनीहरूसँग आइडिया रहेको रहेछ त्यो साइडमा कसैलाई पार्टनर सपोर्टको लागि भन्न सकिन्छ अनि आफू बिस्तारै एक्सटेन्ड गर्न भने चाहिँ सकिन्छ अगाडिसम्मको यात्राको लागि प्रयास गर्न भने चाहिँ पाइयो गाडीको कभर बनाएर यहाँ खेल्ने कोसिस त गर्दैछ टिमले अब लास्ट पोसिबल सर्कल फर्मेसन यही नै थियो कोल्याप सर्कलसम्मको कहानी आउँदैछ भनेपछि सबैलाई जोनको सेन्टर एरिया आउनै पर्यो कबस जहिलेसम्म उनीहरू ओजेल भएर बस्न सक्छन् त्यति जेलसम्म त ठिक छ तर एक्सपोज भइसकेपछि यो ओपनबाट मुभ गर्नुपर्ने सकेपछि टिमहरूलाई कताबाट सर्ट्स आयो आकलन लगाउन खोज्दै गेम सकिएको पनि हुन सक्नेछ यो 3 टिम मध्येमा कसले गेम निकाल्छ भनेर फ्याट्टै भन्नलाई अलिक गाह्रै छ आइसीको टिमसँग नम्बर वाइजको एडभान्टेज हामी देख्न सक्छौँ तर जोनले हल्का अगाडि उनीहरूलाई नै मुभ गर्न लगाउने हो 9G को पनि एग्रेसन राम्रो चलिरहेको छ डुओ सर्भाइभ गरेछन् अगाडिका दुईटा टिम लड्दै पनि जो बच्छ उनीहरूलाई सर्ट दिन्छु भन्ने खालको गेम प्ले आउन सक्छ एपिजी त डेस्परेटली चाहन्छ
जान्छ यो गेम हाम्रै हुनुपर्छ भनेर ग्रुप स्टेजको सुरुवात हामी नै गर्छौँ भनेर सायद उनीहरूको माइन्डसेट रहेको छ डकलाई लुज नगरेको भए 100% स्योर भन्ने खालको गेमले देखाउन सक्थ्यो होला बट त्यहाँ प्लेयर लुज भइसकेको थियो स्मोक लगाइदैछ कतापट्टिको पुसको लागि सोच्दै हो टिम के 9G भएको एरियातर्फको सिधै यात्रा देखाउन खोज्दा त टिमले तर त्यो गल्ती हुन पुग्छ यदि त्यो मुभ देखाइयो भने स्मोक लगाएको तामझाम हेर्दाखेरि त उनीहरूको त्यही खालको अप्रोच हो कि भने जस्तो पनि देख्दैछु मैले स्मोकभित्र नै गएर गाडी रोकियो कभर स्पेस बनाउन खोजियो जोनको ड्यामेजबाट वञ्चित हुन खोजिराखिएको छ एक साइडमा त्यो सानो ठाउँले हेल्प गर्ने भयो भने 9G का प्लेयरहरू स्पटेड छन् अगाडिबाटै दुईतर्फी आइसीके प्लेयरले पनि स्पट गर्दै थियो भने टपको तर्फबाट त्यहाँ आइसीका प्लेयरलाई डाउन निकालिएको छ आइसीले पनि निकाल्यो नक त्यहाँ एलिमिनेसन खोजिरहेको छन् 14 एलिमिनेसन टिमको लागि अलरेडी छ टिमले आगो लगाइसकेको छ एलिमिनेसनको त बट यहाँ प्लेयर बचाउनु पर्यो आइसीलाई बचाइ बचे दुईटै प्लेयरहरू अब त बचेनन् बिकज टपले पहिले नक निकालेका थिए मेरो एलिमिनेसन मलाई चाहियो उनले भन्दै थिए त मिलोसा त लागिरहेको छ माइलो त लागिरहेको छ कि आफै पनि सुनिन् भनेर पनि फिनिस पनि भयो दुईटा सियासेको टिम आपसमा लड्ने भयो नाउ इट्स 2v2 आई थिंक या 2v2 नै हो यो ब्याटल त दुईटैका प्लेयर नक रहेका छन् एसपी थोरै सुधार्नु पर्ने देखिएको छ जियोलको एसपी धेरै कम छ रिफ्युज बच्ने त जियोल डट एचपी मा छन् यो थ्रोबलले सायद काम गर्दिने बिको चिप ड्यामेजले पनि उनी नक पनि आउन भन्दै उनी नक भयो एलिमिनेसन लए फलकले आइसी अनि उनीहरूको नेड के भन्ने त्यहाँ बट इट्स नाउ 1v1 एमबीपी लड्न जाँदैछन् फलकसँग फलकलाई देखिएकै रहेछ नक भएको प्लेयरमाथि शॉट्सले अनि इनर सर्कल सुरुवात गर्छ धमाकेदार एन्ड द म्यान हिमसेल्फ फलक जसले टिमलाई रेस्क्यु गरे त्यो सिचुएसनबाट साह्रै बिरामी छन् रे अवस्था साह्रै चिन्ताजनक छ रे भन्ने थियो बट गेममा आइपुग्दा सब फ्रस्ट्रेसन यही पोखे उनले कत्रो बिग गेम बन्यो त यो कति धेरै एलिमिनेसन उठायो त उनीहरूले यो स्टार्टले सिधा टप 3 को स्पट भन्नेतर्फ उनीहरूलाई धेरै कन्फिडेन्स दिनेछ एन्ड देन पाकिस्तानबाट पनि अन्य सपोर्ट आउने होला बट आई एम ह्याप्पी टु सी एपीजी एज वेल फाइनल सर्कलमा बिकज प्लेयरै बस्दैनन् उनीहरूको डकले माथिको एरिया होल्ड गर्न भ्याएको भयो कम्फर्टेबल गेम बन्थ्यो होला बट डक माथि दुईजनाको खतरा आयो त्यसपछि एउटाले मोलोटा पहिले हान्न इफ नट नेडले उनले नक त निकालेका थिए पार्टनरको सपोर्टमा बाहिर निस्केर अर्को प्लेयर पनि फिनिस गर्थे उनले बट मोलोटपमा फस्यो भने अनि फिनिस भयो एपीजी माइन्ड गर्ने छैन स्टार्ट राम्रो भयो बट इनर सर्कल मेरो प्रेडिक्सनमा के थियो भन्दा सिम्पल इनर सर्कलको कुरामा यदि टिमले स्टार्ट राम्रो गर्यो भने टप 3 जान्छ बट स्टार्ट राम्रो भएन भने साह्रै खराब खेल्न पनि सक्छ यो टिम भनेर स्टार्ट राम्रो बनेको छ एन्ड नाउ दे आर द फेभरेट टप 3 को लागि जस्तो सुरुवात भइसकेपछि त फेभरेट हुने नै भयो तर अब कम हाकिएको त होइन यो टिमलाई पनि हामीले देखेका छौँ कि यो टिमको गन अप्रोच के हुन पुग्छ भनेर यो खालको म्यासिभ स्टार्ट गरिदिए लबी कतिको टफ थियो अन्त हेरौँ न त्यहाँ जुनै टिमलाई उठाएर हेर्नुहुन्छ डबल डिजिट एलिमिनेसन निकाल्न भ्याइरहेका छन् पछिल्लो सर्भाइभ गरिरहेको टिमहरूको लिस्टमा हेर्ने हो भने तर त्यो बिचमा नम्बर जोगाइयो जुनकै प्रेसर उनीहरू सबैभन्दा एजमा थिए कोल्याप सर्कल आइसक्दाखेरि कसरी बढ्ने अगाडि गाह्रो परिरहेको थियो 9G का प्लेयरहरूलाई हेर्दै थिए यता टपको नेटले दुईटा प्लेयरलाई काम गरिदिएको थियो त्यसपछि पनि फलक उनले नोट गरेका रहेछन् टपको पोजिसनको बारेमा टपलाई हल्का हिन्ट छैन रहेछ उनी उठ्ने बित्तिकै सर्ट फेस गरे अनि इजी गेम भने जसरी एन्ड गर्न भने चाहिँ भ्याएको छ आइसीको टिम यसरी नै खेलुन् उनीहरूलाई चेयर अप गर्नको लागि उनीहरूको अडियन्सहरू पनि उत्तिकै आतुर नै थिए होला यो खालको स्टार्ट पाइसकेपछि त एउटा राम्रो गेम प्लेको सुरुवात गर्यो टिमले भन्ने जस्तो अवस्था बन्न पुगिसकेको त छ नै जे होस् इम्प्रेसिभ रह्यो सेन्ट्रल एसियाको टिमको तर्फबाट जुन पहिलो म्याच खेलेर देखाइयो मजा आयो हेर्नको लागि भन्ने खालको गेम प्ले रहेको थियो यदि एपीजीलाई सपोर्ट गर्नुहुन्छ भने पनि एपीजीको केही सुधार देखेर खुसी लाग्ने खालको गेम प्ले यहाँ रहेको थियो भने तर 2-4वटा टिम कति अब त म म्याच ऱ्याङ्किङमा हेर्न चाहन्छु कि कति पोइन्ट्स लिएर गएका छन् टिमहरूले अब रोन्डोको खुबी नै त्यही हो कि धेरै टिमले धेरै पोइन्ट्स लिएर जान सक्ने मौका बन्छ भनेर सो एउटा राम्रो सुरुवातको लागि रोन्डो पर्फेक्ट म्याच बन्दैछ इजी तरिकाले टिमहरूले स्टार्ट गर्न पाइराखेका छन् अब त्यही बनेको बेसलाई अगाडिसम्म कसरी लैजान सकिन्छ बिरामी भएका फलक 7 एलिमिनेसनको साथमा 900+ ड्यामेजको साथ हामी उनलाई देख्न सक्छौँ कति हो यो एलिमिनेसन 28 पोइन्ट एक म्याचमा ओ माय गॉड फर्स्ट म्याचमा नै पीएमजीसी पाकिस्तान पोइन्ट्सबाट टिम क्वालिफाई भएको हो बाइ द वे धेरै खराब थियो उनीहरूको पीएम एसएलसीएसए फाइनल्समा पर्फर्मेन्स 2 लिग उनीहरूले जितेका थियो एन्ड देन लास्ट डेमा बाइ द वे फाइनलको पनि लास्ट डेमा त फेरि क्रेजी खेलेको थियो उनीहरूले हैन त हाईएस्ट एलिमिनेसन के धेरै अवार्ड पनि उनीहरूले जितेको थिए एन्ड देन टिममा दमखम छ भन्ने त हामीले उनीहरूलाई जब डब्ल्युसीमा वर्ल्ड कपमा देखेको थियो तब नै आइडिया भइसकेको थियो हुन त हामीले पहिलेबाट नै अथवा यो टिम फर्म हुँदा बित्तिकै सबैभन्दा पहिले मैले भन्दै थिएँ यो टिमले आइएटलाई बिर्सिने बनाउँछ आइएट के थियो बिर्सिने बनाउँछ भनेर मैले त्यतिखेर नै देख्दा बित्तिकै मैले भनेको थिएँ दे डिड गुड लाइक अल एस्पेक्टबाट
पर्फर्मेन्स वाइजमा अनि अहिलेको फ्यान सपोर्ट वाइजमा पनि अहिले त पाकिस्तानमा आई मिन इनर सर्कल बाहेक अरू कसैको त नाम नै सुन्न गाह्रो भइसकेको छ। अफकोर्स यहाँ स्टेजसम्म आइसकेपछि झन् इभन फेभरेट उनीहरू हुने भयो अनि यस्तो खाले पर्फर्मेन्स दिइराख्दाखेरि त आज नेपाली फ्यान्सहरू नेपाली अडियन्स पनि जसले हेर्नु भएको छ ब्रडकास्ट उहाँहरूले पनि या त यो टिमलाई इफ नट एपिजेलाई सपोर्ट गर्नु भएको यो दुईवटा फेभरेट टिम होलान् इभन हाम्रो अडियन्सको लागि पनि जसको आफ्नो टिम चाहिँ छैन अन्डरस्ट्यान्डेबल पनि। अनि त्यसपछि ओहो हाम्रो सपोर्ट वर्थ इट टाइपको बनायो है। म्याच नम्बर 1 को स्टार्ट पनि गरेको छ इनर सर्कल गुड वन बट यो कन्टिन्यू गर्नुपर्छ। आजको दिनमा फर्स्ट म्याचमै 28 पोइन्ट आइसकेपछि त यदि 60 भन्दा तल यो टिमले दिन फिनिस गर्यो भने डिसअपोइन्टिङ गयो भन्छु म त। या नो डाउट भनौँ न आधी नै एउटा म्याचमा आइसकेपछि अनि 5वटा म्याचमा आधी पोइन्ट्स ल्याउनको लागि यदि सकेन भने त टिमलाई डिसअपोइन्टिङ डे भनेरै कन्सिडर गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। बट सम हाउ सक्छ यो टिमले जस्तो देख्दैछु मैले जुन तरिकाको जोस र जाँगरको साथमा सुरुवात गरेका छन्। हुन त पहिलो एक म्याच हेरेरै सबै कुराको स्टेटमेन्ट दिन मिल्ने अवस्थामा हामी यहाँ पनि छैनौँ। पहिलो म्याचमा नै धेरै कुरा जज गरिहाल्ने जस्तो अवस्था नबन्ला थुप्रै टिमहरूको पनि पर्फर्मेन्स आउन बाँकी होला। बट आइसीलाई जब लाग्छ नि गेम त्यसपछि उनीहरूको पोइन्ट्सहरू धडाधड आइरहेको हामीले नदेखेको होइन प्रिभियसली पनि देखेका छौँ। सो उनीहरूले बिगर इनफ बनाउन सक्छन्। आजकै दिनलाई जति म्यासिभ पोइन्ट ल्याउन सक्यो त्यति नै पर्सेन्टेज बढ्ने हो कि टप 3बाट फाइनल हामी जान सक्छौँ भन्ने कुरालाई लिएर बाँकी टिमहरूको पनि मजै आएको थियो म्याचेसहरू हेर्नको लागि। हाइलाइट मोमेन्ट्सहरूमा हामीले देखेका थियौँ ओजीका टिमहरूको तर्फबाट पनि केही एलिमिनेसन गेम थियो केही सर्भाइभलको लागि कहानी रचिएको थियो तर धेरै एलिमिनेसनको अपर्च्युनिटी चाहिँ मिस गरेको हो जस्तो लाग्छ मलाई ओजीको टिमले। जब उनीहरूको क्लोज ब्याटल चल्दै थियो त्यतिखेर पनि प्लेयरहरू एकपछि अर्को गर्दै नक फेस हुँदाखेरि अन्य तरिकाको गेम प्ले टिमको तर्फबाट देखाइराखिएको त थियो। नकी लोवर साइडबाट माथिल्लो साइडमा ओजीका प्लेयरलाई यति मजाले स्वाद चखाउँदै थिए अनि एन्डिङ नोट पनि थियो रियाक्सन पनि त्यहाँ देख्न सकिन्छ। प्लेयरहरू खुसी थिए कि हामीले त्यो खालको सुरुवात गर्न सकियो भनेर। 28 पोइन्ट आइसीले लग्यो 9Gको टिमको लागि आएको छ 18 पोइन्ट। यता सुपर म्यासिभले पनि सुपर एलिमिनेसन गेम प्ले निकालेर देखाएको थियो। एपिजी 9 एलिमिनेसन थियो सर्भाइभल वाइजले पनि काम गरेपछि डबल डिजिट पोइन्टरको सुरुवात उनीहरूले गर्न पाए। ओजीले पनि पोइन्ट्स केही लगेको हामी देख्न सकिन्छ। जेन्जीको लागि खासै केही रहेन वुल्फ्सको लागि पनि केही रहेन। टियानमा पनि खासै अब अरूले नै स्क्रिन टाइम खाइदिए जस्तो बन्न पुग्यो जब ह्युज एलिमिनेसन गेम प्लेको स्क्वाड हामी देखिराखेका थियौँ। बाँकी त अलि एक्जिस्टिङ थिएन लबीमा बिर्साउने खालको गेम प्ले यो 2-4वटा टिम जसलाई हामी टप 4 अराउन्डमा देख्दैछौँ उनीहरूको गेम प्लेले फिल गराएको थियो। इनर सर्कल 28 पोइन्ट 3टा टिमले हेर्नुभयो कति धेरै एलिमिनेसन लगेको छ त्यहाँ। पापा सुपर म्यासिभ माचेको भए त 20 नै पुऱ्याउँदै रहेछ कि जस्तो थियो। यता रिजेक्ट यो टिम चाहिँ थोरै साइडलाइन भएको छ लेटली। आई मिन कोरिया सर्किटमा अलिकता कम नै लाग्छ मलाई कम्पिटिसन एज कम्पेयर टु जापान सर्किटमा। कोरिया सर्किटमा चाहिँ अलिकता टफ छ बिकज एनएस रेड फोर्स डिआरएक्स छ अनि त्यसपछि डी+ छ। यो 3टा टिममा साह्रै हुन्छ साह्रै कम्पिटिसन नै हुन्छ। यो 3टा मेजरली चाहिँ यिनीहरूले डोमिनेट गरिरहेको हुन्छन्। साथी बिरामी थियो यता भन्दै थियो अरूलाई बिरामी म बिरामी त बिरामी बनाए चाहिँ म्याच नम्बर 1 को स्टार्ट गरेको छन्। 7 सोलो एलिमिनेसन यहाँ उनले बनाउन भ्याएका छन्। 28 पोइन्टको सुरुवात आमामा। यता टपको साइडबाट पनि रसन रहेको थियो 1-3 को स्प्लिटमा रहेको थियो। माथिल्लो स्पट होल्ड गर्न सकेको भए डकले अघि पनि मैले भने त्यो स्पट होल्ड गर्दा बित्तिकै गेम पुरै चेन्ज हुन सक्थ्यो बिकज त्यो साइडबाट डकले पुरै प्रेसर लगाउँथे अनि त्यसपछि अर्को 3 जनाले चाहिँ यताबाट आइसीलाई प्रेस गर्न सक्थ्यो। बट हामी ह्याप्पी छौँ एपिजीले पोइन्ट्स लगाए पनि आइसीले पोइन्ट्स लगाए पनि होइन त यसै पनि जसले लगे पनि ल ठिक छ है जे होस् हामीले भनिरहेका टिमहरूले अथवा हामीले सपोर्ट देखाइरहेको टिमहरूको तर्फबाट रिजल्ट आइरहेको छ भन्ने पाटो हाम्रो लागि बन्न पुग्नेछ। कोलिगढको नाम पनि यहाँ देख्न सक्छौँ जसको तर्फबाट पनि इम्प्रेसिभ स्टार्ट रहेको थियो यो म्याचमा। जे होस् आफ्नो टिमलाई कन्ट्रिब्युट गर्ने यसरी हो भन्ने खालको एउटा इक्जाम्पल आफ्नो पार्टनरको लागि सेट गरिदिँदै थिए उनले। मजा आयो पहिलो म्याच हेऱ्यो त अति नै मजा आयो। यस्तै खालको टफनेस र कम्पिटिसन यदि फिल गर्न सक्यो भने गन्टलेटलाई भुलाउने खालको म्याचेसहरू सायद देख्न पाइन्छ कि भनेर आशा राख्दा पनि हुन्छ होला। ग्रुप स्टेजलाई त अब यस्तै पनि यो ग्रुपलाई ग्रुप अफ डेथ भनेर पनि इनिसियल जब हामीले स्टार्ट हुँदै थियो त्यतिखेरै स्टेज होस्टको तर्फबाट पनि त्यो कुरा भनिँदै थियो। हामी पनि लबीमा भएका टिमहरूलाई निहाल्दै नि गाह्रो छ भनेर पनि कुरा गर्दै थियो। रिस्कको कुरा रहेको थियो कतिवटा टिम अगाडि जाने कुरा रहेको थियो। सबै कुरालाई एकै ठाउँमा ल्याएर यदि एउटा टपिक अफ डिस्कसन बनाइन्छ भने यो स्टेज अति नै मजा आउँदैछ है भनेर सायद फिल गराउन सक्छ। अब सकियो
रिकलवाला कहानी अब रिकलवाला कहानी पश्चातको अब रेगुलर हाम्रो युज टु भएका म्याप्सहरू हाम्रो लागि आउँदैछन् इराङ्गलको ब्याक टु ब्याक म्याचेसहरू आउनेछ त्यसपछि मिरामारको कहानी अब यसमा खेलेको हिसाबले चाहिँ सायद टिमहरूको अन्दाजा हामी पाउन सक्छौँ होला कि एक्ज्याक्टली कुन वेमा टिमले खेल्न खोज्दैछ भनेर अब यहाँ त फाइटको लागि इङ्गेजमेन्ट पनि अब रिकलको अलिकति भए पनि एडभान्टेज भएको कारणले गर्दाखेरि बढी इनिसिएट गरिएको थियो भने अब इराङ्गलमा पुगिसकेपछि चाहिँ टिमहरूले आफ्नो रेगुलर अप्रोच देखाइन्छ अनि ओभरअल लबीको प्याटर्न पनि यहाँ फिल गर्न सकिन्छ होला अब म्याटर केले गर्छ प्लेन पाथ फर्मेसन ड्रप क्लासेस वाइजको पनि केही हदसम्म कहानी देख्न पाइयो भने अझै बढी मजा आउँछ हामी त हाम्रो टिम छैन लडौँ अगाडिदेखिबाट ताकि हामी इन्टरटेन हुन सकौँ भनेर भनिराखेका छौँ भनेपछि अब प्लेन पाथ फर्मेसन सर्कल फर्मेसन लगायतका कुराहरूले धेरै कुरामा चेन्जेस ल्याउने कोसिस त गर्ने नै छन् थोरै भए पनि हामीले टिमहरूको बिचको जुन अगाडि गन्टलेटमा देखेका टिमहरूको प्लेइङ प्याटर्न र यहाँ आइसक्दाखेरि यो स्टेजको प्लेइङ प्याटर्नको डिफ्रेन्स पनि मेबी फिल गर्न सकिन्छ होला नयाँ टिमको इन्ट्री भइसकेको छ भनेपछि म एक्सपेक्ट गर्दैछु केही ड्रप क्लासेसहरू मजा आओस् क्या ड्रपवाला कहानी बन्न पुगोस् फर्स्ट म्यापमा त फरकै परेन ड्रप यसै पनि हुने भयो सबै टिमहरू लड्न चाहन्छन् सेकेन्ड म्याचबाट पुग्दाखेरि चाहिँ अलिकति बेटर आइडिया सायद पाउन सकिन्छ कि भनेर आश गर्न सकिन्छ भनिएको छ केही बन्छ अरे भनेर दोस्रो कुरा एपिजी र ओजीको बिचमा पनि फेरि मिरामारमा ड्रप क्लास सायद होला बिकज आज त डे नम्बर 1 को क्वालिफाई को नट क्वालिफाई भन्ने सायद दिमागमा आउने छैन त्यसपछि एपिजीले म्याच राम्रो स्टार्ट गर्दैछ इभन ओजीको लागि पनि राम्रै स्टार्ट भयो लगभग डबल डिजिट उनीहरूले पनि हिट गर्न भ्यायो केही एलिमिनेसन चोर्न भ्यायो केही एलिमिनेसन हान्न भ्यायो राम्रो रिफ्लेक्स पनि खायो टाढाबाट सर्ट्स पनि खायो बट म्याच नम्बर 1 को राम्रो स्टार्ट सोच्नेछ उनीहरूले बुझ्नु चाहिँ के भन्दाखेरि अघिल्लो स्टेजमा 5-6 को एभरेज 6-7 को एभरेज भनेर तपाईँ चल्नु भएको थियो भने इट्स ओके बट टप 3 भनेको बेसिकली तपाईँ जित्नको लागि खेल्दैछु है अगर बन्नुपर्छ है भन्ने सोचेर चाहिँ खेल्नुपर्ने हुन्छ त्यो बाध्यता चाहिँ रहेको छ यदि त्यो गर्न सक्नु हुँदैन भने देन तपाईँको टिम बाहिर हुने चान्सेस चाहिँ अलिकता बढी हुन्छ यहाँ अलिकता तपाईँले सुझबुझ देखाएर चाहिँ खेल्नुपर्ने हुन्छ तपाईँ मोस्टली सर्भाइभल फोकस गरेर खेल्नुहुन्छ भने यहाँ सायद नमान्न सक्छ धेरै टिमको लागि एप्लिकेबल हुन सक्छ यो चाहिँ किन टप 7 आउन चाहिँ सायद सर्भाइभल फोकसले मान्थ्यो केही टिमलाई माने पनि होला तपाईँले इभन डिजेभियरलाई नि माने भन्नुहुन्छ होला बिकज धेरै म्याचेसहरूमा फाइट्स लिएर खेलेको भनेर उनीहरूलाई देख्न पाइएको थिएन मोस्टली होल्ड नै गरेर खेलेको है यिनीहरूले भन्ने देख्न पाइएको थियो अब त्यो जुन डिजेभियरको याद नि यो टिमले दिलाउन सक्छ क्या तपाईँलाई जिके जुके छन् यहाँ कोकोलाई डस्छन् अहिले कोकोसँग टाँसिन्छन् र कोकोलाई फिनिस गर्छन् उनीहरूले योपालि त साह्रै नमिठो पारामा एलिमिनेट भयो हुन त त्यहाँ क्रेट पनि बन्यो टन्नै बन्यो 8वटा क्रेट बन्यो टिम सेक्रेट निस्किँदा बित्तिकै त्यहाँ आइपुगेको थियो अल्टरिगोलाई पनि पापा सुपर म्यासिभले जोन बाहिरबाट पनि फर्केर आएर हानेर फिनिस गरेर गएको थियो मजा आउने दिन आजको दिनमा भन्ने नै छ आजको दिनको इन्टेन्सिटी अझै हाई हुनुको रिजन के हो भन्दा रोन्डोमा कस्तो स्टार्ट भयो तपाईँले देख्नुभयो पहिलो कुरा दोस्रो कुरा तपाईँले यो पनि देख्नुहुनेछ कि टप 3 हो भनेपछि टिमहरूले कस्तो अलग माइन्डसेटमा खेल्छन् त सो अबको म्याचले बताउनै छ प्लेयरहरू रेडी छन् स्ट्यान्ड बाई हातमा फोन लिएर रेडी छन् यसो चलपल दिँदैछ भनेपछि हामी अर्को म्याचतर्फ पनि क्विकली डाइभ गर्दैछौँ है भन्ने कुरा क्लियरली बुझ्न सकिन्छ इगरली वेटिङ क्या ठ्याक्कै म त चलपल नै हेर्न चाहन्छु टिमहरूको ताकि नोन म्यापको कहानीमा टिमहरूको तर्फबाट त्यो खालको गेम प्ले अनि त्यो खालको अप्रोच देखाइयोस् कम्पिटिसन यस्तै जस्तो हामीले भर्खरै देख्न पाएका थियौँ त्यस्तै खालको कम्पिटिसन यता पनि फेरि यो म्यापहरूमा पनि देख्न पाइयो भने अझै बढी इन्ट्रेस्टिङ म्याचेसहरू हाम्रो लागि अन द वे लिस्ट नै बनेर बसिराखेको त छ नै अब यो सुरुवातको हिसाबले नै जाने हो भने एक दुईवटा टिमहरूलाई अब बढी आँखा लगाइन्छ होला आइसी अनि एपिजी जसको कमब्याकको कुराकानी हुँदैछ त्यो टिमलाई पनि हामी आँखा लाउने कोसिस गर्नेछौँ आइसीलाई पनि आँखा लाउने कोसिस गर्नेछौँ त्यसपछि आएका 9Gका टिम जसले अनि त्यसपछि टर्की भनिसक्दाखेरि आत्तिनुपर्ने खालको गेम प्ले जसरी देखाउँदैछ नि सुपर म्यासिभको टिमले त्यो खालको गेम प्ले सायद अब यहाँ एक्सपेक्ट गर्न सकिन्छ सो त्यो टिमहरूलाई अलिकति बढी आँखा लगाइएला तर त्योभन्दा पनि पछि केही नामहरू छन् एज लाइक डी प्लस कियाका टिम छन् अब आरसीको टिमले कस्तो खेल्छ त्यो पनि हेर्नुपर्ने छ त्यो टिम पनि क्लोज बाई कम्पिटिसन दिन सक्ने टिममध्येको एक हो तर अलिकति अनलकी कन्सिडर गर्नुपर्ने हुन्छ पिएमजिसीमा आइसक्दाखेरि कि उनीहरू जहिले पनि क्वालिफाई हुन यति अनि त्यसपछि त्योभन्दा तलको यो ऱ्याङ्क हाम्रो हो भन्ने खालको गेम प्ले देखाउने टिममध्येको एक रहेको छ सो त्यहीको आज हामी ग्रुप स्टेजमा छौँ ग्रुप स्टेजको पहिलो दिन रहेको छ ग्रुप ग्रिनको अनि पहिलो दिनको पहिलो ऱ्याङ्गलको कहानीतर्फ डाइभ इन गर्दैछौँ प्लेन पाथ फर्मेसनले अलिकति माथिल्लो साइडतर्फको यात्रा देखाउने टिमहरूको लागि सहज बनाइदिएको छ भने लोवर पर्सन जाने टिमहरूको लागि केही च्यालेन्ज पनि बन्न पुगेको छ अब हामीलाई एक्ज्याक्टली ड्रप क्लासेसहरूको बारेमा धेरै इन्फो रहेको त छैन हामी यहाँ तपाईँहरूसँग एक्सप्लोर गर्नेछौँ यदि लड्छन् टिमहरू भने हेर्नको लागि तर प्लेन पाथले पनि अब त अल्टरनेटिभ हिसाबले चल्ने बनाउने छ यहाँ प्लेयरहरूलाई त्यही कारणले गर्दाखेरि पनि केही न केही एक्सपेक्ट गर्न भने चाहिँ सकिन्छ लिपोपकाबाट सुरु भएको यो प्लेन पाथलाई जोधपुरको सिटी साइडमा गएर इन्ड भएको देखिएको छ भने प्रिमक्सको आरी साइड लिने टिम मिलिट्री बेस नोबल लिने टिमहरूको लागि एक्स्ट्रा एफर्ट देखाउनु पर्ने हुन्छ आफ्नो गन्तव्यसम्म पुग्नलाई
लेट्स गो यदि कुनै क्लासेस छ भने हामी यही देख्न पाउनेछौँ एपिजी को लागि त गाह्रो पर्यो मिलिट्री बेस त सोच्न पनि भ्याउने भएन ओके मनदीप अलमोस्ट यो त रेयर सिनै हो भन्दा पनि हुन्छ अफकोर्स लाइक अति बेकार कल नै हुनेछ त्यहाँबाट जबरजस्ती प्रेस गर्नु त बट यो फर द फर्स्ट टाइम नै हो आई थिङ्क अफिसियल सर्किटमा त मैले देखेको छैन उनीहरूलाई मिलिट्री बाहिर गएर खेलेको कहिले काहीँ हुन्छ यसो ब्रिजको वरिपरि लुटेर त्यतैबाट निस्क्यौँ त नि भन्ने बट अहिलेको लागि दिस इज टोटल्ली डिफरेन्ट अफ वाट दे प्ले आई मिन युजुअली उनीहरूले जहाँबाट खेल्छन् जसरी खेल्छन् ओजीको पनि इन्ट्रेस्टिङ अप्रोच देख्न पाइयो एज रोजक साइडमा फैलिएर उनीहरू खेल्दैछन् सेन्स आरइजीसँग उनीहरूको ड्रप क्लास थियो सो द्याट्स वाइ रोजक उनीहरू खेलेन आरइजीले छोड्ने कुरा रहेन अनि अहिले चाहिँ अब आरइजी नभएपछि रोजकबाट खेल्दैछ उनीहरू अनि सर्कलको सेन्टर स्पट पाउने भयो अलमोस्ट नै ओजीले सो आई मिन थोरै टाइम एडभान्टेज चाहिँ उनीहरूको लागि बन्छ कि देखेँ मैले यता अल्चेरिको आल्भा रहेछ नि त्यसपछि पापा सुपर म्यासिभबाट पनि प्लेयर देखिरहेको छु अब त्यो गाडी त्यहाँ आल्भाले लिएर आएको हो भने लस्ट भाग्ने हुन् होइन त बेसिकली यहाँ त अरू कोही रहेछ भनेर आल्भा आयो ब्याकअप फोर्स आयो पापा सुपर म्यासिभका प्लेयरलाई कुचियो रोजमेरीको तर्फबाट रोज स्केरी बन्छन् रे भन्दै धेरैचोटि सुनिएको छ डब्लुसीमा त बनेका पनि थिए बट इम्पोर्टेन्ट स्टेजमा गइपुग्दा भएन अझै पनि रोजमेरीको ग्लोबल रिडिम्सन त हुनै बाँकी छ लाग्छ मलाई अफकोर्स हानेको त डब्लुसीमा भन्नु होला बट मेन ग्रान्ड फाइनल्समा कति कुट्छ त्यहाँ इम्प्याक्टफुल रिजल्ट कति हुन्छ त्यो हिसाबले पनि त प्लेयरहरूको डिफाइन गरिन्छ नि त यता लुट्दै नलुटी निस्क्यो यो टिम जोन धेरै टाढा देखेर के पहिले निस्किन खोजेको बिकज जता जाँदैछ त्यता एपिजी छ भाइ दुवै आइडिया त छैन होला अल्टर इगोलाई त्यो साइडमा कोही होला हुनसक्छ भनेर बट दिस इज इन्ट्रेस्टिङ लागिरहेको छ कि उनीहरूलाई लुटै छ यहाँ हेर न 16/19 556 को एमो टिम अलरेडी निस्किसक्यो ओके दिस इज भेरी इन्ट्रेस्टिङ यी राइटमा देख्दै हुनुहुन्छ एपिजी बाइ द वे अघि देखिएको पनि थियो अनि यो फ्रेममा पनि देख्दै हुनुहुन्छ अब यसलाई त स्क्रिनसट लिएरै राख्नुपर्ने जस्तो भयो एपिजीको अब त गल्ती होइन ड्रप क्लास पनि होइन प्लेन पाथले त्यस्तै बनाइदिएको Welcome back to a quick report with the 7WG. This time I'm joined by APG Doc. Doc, great start here to Group Green. What was the major change that you guys made from the Gauntlet to Group Green? За Doc, өнөөдрийн тоглолтууд ч үнэхээр амжилттай эхэлж байна. Танай багийн хувьд Gauntlet stage-с Group Green рүү ямар хутуу өөрчлөлт гаргаж орж ирвэ? Манай Gauntlet дээр гаргасан алдаануудаа одоо хоорондоо сайн ярилцаад одоо алдаануудаа засаад For our team, from the Gauntlet stage, we discussed about the mistakes that happened during that time, and we tried to focus on how to fix that, and that was the change, Adele. Hopefully we'll see less drops. One thing we did see in this last match, you guys were given the circle. You were able to take advantage, but I need to go into circle 6 because you guys were doing a 3-1 split and the dockening happening. Sir, you were far away from your squad. Going into circle 7, what made you not want to return back to your squad? За, саяны тоглолтын дээр танай багийн хувьд 6 дугаар тойрог дээр 3-1 гэсэн салалтай байсан бол 7 дугаар тойрог дээр танай баг руу очиход яагаад багтаага буцаж нийлээгүй вэ? Ер нь хэрэгтэй байрлал гэж үзсэн. Одоо 3 нэрээ харуулж байгаад хангалттай алчих байх гэж бодсон. Одоо ер нь алдаа болчлоо. Одоо чекэнд чадаагүй. Тийм л. From my perspective, I thought it was the advantage point in that circle, and that's what made me to not want to go back. And I wanted to have my 3-player overwatch over, and I thought we could come over from that, but it was my mistake from that end. Well, regardless, I'm looking forward to seeing what's going to be happening. Hopefully less of the docketing happening. Thank you so much. Back to you guys. एपिजी के कुरा हुँदै थियो नि त्यो प्लान त जसको बारेमा हामीले कुरा गर्यौं हैन त ठ्याक्कै इन्टरभ्यु पनि आउनु त्यहाँ भएको मिस्टेकको पनि कुरा गर्नु के चेन्जेस आयो भनेको गल्ती जे गर्यो हामी त्यसको डिस्कस गर्यौं त्यही हो चेन्जेस भन्दै दिए कमन एन्सर दियो त्यहाँ प्लेयरको तर्फबाट जे होस् एपिजीको टिमले ल्याएको चेन्जमा त्यो अलिकति अनएक्सपेक्टेड नै थियो नि त गन्टलेटको सबैजनाले त्यतिसम्म पनि टप 7 भित्रमा नि एपिजी नपर्ला भनेर आशा कसैले पनि गरेका थिएन त्यही भएर पनि सरप्राइजिङ थियो अनि उनीहरूले आफैले रियलाइज गरे अरे मिस्टेक अब यहाँ आइसक्दाखेरिको इम्प्रोभाइज भर्जनमा यदि आउँछ टिम भने त द्याट्स फाइन भनेरै कन्सिडर गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले बाँकी अब फेरि ब्याक टु द गेम
गेम यसो हेर्ने हो भने सुपर म्यासिभले एक प्लेयरको क्याजुअलिटी फेस गरेका हुन्। एग्रेसन र जोस्की अघिल्लो म्याचमा देखाउँदै थिए यो पालि प्लेयर क्याजुअलिटी फेस गर्नु पर्यो। अब एईका टिमको तर्फबाट रोजमेरीले त्यो पहिलो एलिमिनेसन पोइन्ट पिक पनि गरिदिए। अरू कसैको लडाइँ परिहाल्ने जस्तो अवस्था भने चाहिँ यहाँ देखिराखिएको छैन। तर मैले जेन्जीका प्लेयरलाई देख्दैछु उल्सको प्लेयरको नजिकै यहाँ ब्याटल छेडिन सक्छ। एउटा प्लेयर कसैले न कसैले त गुमाउँदैछ। उल्स सायद पार्टनर सपोर्टको लागि इन्स्ट्यान्टली मद्दतको लागि पार्टनरलाई कल गर्न सक्छन्, बोलाउन सक्छन्। बाँकी जेन्जीका प्लेयरहरूको पनि के रिग्रुप हुँदै हो या उनीहरू पनि इन्ट्रेस्टेड छन् यहाँ आएर अर्ली कमिटमेन्ट सायद उनीहरू लड्न नै चाहँदैछन्। लागिरहेको छ यो एरिया खाली गर्न चाहन्छ उनीहरू भनेर हाम्रो स्पट पनि हो। वर्ल्ड्स जेएनजी PMSL च्याम्पियन दुईटा PMSL अमेरिकाज वर्सेस मेनाको बीचमा ब्याटल रहनेछ। नक निकाल्ने मौका थियो डोरिनसँग त्यहाँ, बट कुप्स डाउन भए क्लजले नक निकालेको छन्। हुन त इन्स्ट्यान्टली ट्रेड पनि गरेको देख्न पाइएको रहेछ। स्याटन डाउन हुन पुगेका छन् त्यहाँ। ओपनमा थियो भने उनी त फिनिस हुने नै भयो। इगोर उनको पनि थोरै अवस्था खराब हुनसक्छ। एक्लै छन्, आइसोलेटेड छन् उनी। त्यो साइडमा युटिलिटी फालिएको त छ बट आई डोन्ट थिङ्क हेल्प गर्छ। राम्रो ड्यामेज क्विकको त। थर्ड पार्टी यहाँ आउने फाल्कन थर्ड पार्टीमा इन्ट्रेस्टेड छ जस्तो मलाई लाग्दैन। देख्न त देखेको होला, यतै नै स्काउट गर्दै थियो उनीहरू। डोकिएर त्यहाँबाट गइसकेको देख्दैछु के रिट्रिटको अप्सन लगाउने तर्फ सोचिएको र डोरिनको तर्फबाट या त्यही नै रहेछ। नेड अब साथीलाई एक्सप्लेन गर्न कति गाह्रो हुने होला त होइन त्यहाँ, बिकज म त लड्न चाहेकै थिएन, म त निस्किँदै थिएँ क्या भन्ने होला। निस्किँदै कसरी नेड लाग्यो भनेर पार्टनरहरूले कम्प्लेन पनि गर्ने होला नि। बट यो कुरालाई एक्सप्लेन गर्न थोरै गाह्रो चाहिँ पर्ने भयो। जेन्जी मेना यो टिम PMSL च्याम्पियन देखाउँदैछ च्याम्पियन गेम प्ले। दुईटा PMSL च्याम्पियन्सको टकरावमा मेनाले अप्पर ह्यान्ड देखाएको छ। यहाँ वुल्स रिट्रिट गरेर निस्किन बाध्य भयो। अब बचेका छन् दुईजना मात्रै प्लेयर। यो टिमको लागि त यसै पनि तपाईँलाई खराब लाग्न सक्छ सिन्स उनीहरू क्वालिफाई भइसक्यो टिम भन्ने बनाएको थियो, त्यहाँबाट बाहिर हुनु परेको थियो। एन्ड नाउ स्टार्टिङ 2 म्याचेसहरूमा त्यति खासै पोजिटिभ रिजल्ट देखिएको छैन। गाह्रो पर्दैछ टिमलाई, पोइन्ट्स एड गर्न सकिराखिएको छैन। प्लेयर क्याजुअलिटी भइसकेको छ भनेपछि त्यो खालको सुरुवातमा हुँदाखेरि कता कता हात दिनुपर्ने विषय टिमको लागि पनि आउन चाहिँ सक्छ। यता टिएनबाका प्लेयर इन्फर्मेसनको लागि घुम्दै थिए। इन्फो लिनलाई प्लेयरलाई यसो एक्सटेन्ड गराइएको थियो। घुम्दै फिर्दै रिग्रुप गर्नतर्फ लाग्दैछन् भने D+ कियाका प्लेयरलाई हामी यसो फ्रेममा हेर्न सक्छौँ। सुपर म्यासिभको अगेन्स्टमा आँखा लाउन खोज्दैछन्। उता डक कहाँबाट फल ड्यामेज डिल गर्दैछन्। ओके भेहिकल एक्जिट सायद उनले गरेछन्, त्यही भएर पनि उनी नक फेस गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेका रहेछन् भने रिफ्युज आइपुग्छन् यहाँ पार्टनरलाई बचाउनको लागि। अनि आइसीका प्लेयरले इन्फो पाए होला नि त्यहाँ। अरू कसैको पनि इन्ट्री हुँदैछ गाडीको साथमा। ओके इन्ट्रेस्टिङ अप्रोच हुँदैछ यहाँ गाडीमा आएका प्लेयरलाई त पार्टनरले धन्न एपिजीका पार्टनरको पनि राइट टाइमको अप्रोच थियो। नक निकाल्नको लागि भ्याए, रिफ्युज आफैले उठेर सर्ट दिन भ्याए। त्यहाँ एलिमिनेसन पोइन्ट सिक्योर गर्ने मौका बन्न पुग्नेछ। जिएसले पनि गाडी घुमाउने क्रममा आइसीको प्लेयरको अगेन्स्टमा केही न केही इम्प्याक्ट भने चाहिँ पार्न भ्याएको छ। किनफिडमा हामी भर्खरै देख्न पाउँदै थियौँ सर्कल फर्मेसन, इन्ट्रेस्टिङ सर्कल फर्मेसन। माथिल्लो साइडमा भएका टिमहरूको लागि लोवर पर्सनमा आउनुपर्ने हुन्छ भने चिङलाई डाउन निकालिएको छ गोटको तर्फबाट। आइसीले आफ्नो प्लेयर बचाउनलाई त्यत्रो रिस्क लिँदैछन्। ओके टिएनबाको अगेन्स्टमा गोटको प्लेयरको इन्ट्री क्लोज इन्काउन्टर। यो ब्याटलमा सर्टगन चल्दैछ। गोटका प्लेयरलाई आउँदाको सर्टगन चिप्काउन खोजिराखिएको थियो जिजीबोर्डको तर्फबाट, तर उनी सफल भएनन्। त्यहाँ उनलाई डाउन निकाल्यो, एलिमिनेसन सेक्योर गरिनेछ। इनफ्याक्टमा टिमलाई निकालियो नै बाहिर, यति सहज तरिकाले निकालियो। फ्रेममा आउँदै के भयो यसो एक दुईवटा सर्टगन लागेको जस्तो देखिएको थियो। त्यो टिम निस्किन भइसकेछ। उता एपिजीको लागि दोस्रो एलिमिनेसन पोइन्ट आइसक्यो। उनीहरू त्यही नै ब्याटलमा इङ्गेज हुँदैछन्। क्विक रिकभरी पोसिबल भएको थियो, त्यस पश्चात आएका प्लेयरहरूलाई स्वागत गरिँदैछ। यता फाल्कनका प्लेयर नार्भालोलाई स्पट गरियो कारणको साथमा ट्रेस गर्ने कोसिस, तर कनेक्सन आएन। गोटका प्लेयर धेरै इन्ट्रेस्ट नदेखाउलान्। भर्खरै 4 एलिमिनेसन आइसकेको छ। सँगसँगै खेल्ने कोसिस टिमको तर्फबाट पक्कै पनि रहन पुग्नेछ। फाल्कनका प्लेयर पनि जो एक्सट्रिमली एक्सटेन्ड गरेका रहेछन् उनलाई पनि रिग्रुप गर्नै पर्ने अवस्थामा छन् उनी। अब यहाँबाट निस्किनको लागि कता के छ, छलफल के चलिराखेको छ भन्ने खालको इन्फर्मेसन सबै उनले पास गर्ने भए। पोचिङ्कीको चर्च साइड एरियातर्फ पनि हेर्न खोजिँदैछ। त्यसकै वरिपरि छेउमा मैले होजीका प्लेयरहरूलाई पनि नोट गर्दै थिएँ भने यता 9-2 जस्तै राम्रो एलिमिनेसन गेम प्ले देखाएको अघिल्लो म्याचमा उनीहरू पनि घुम्ने क्रम जारी छ। जोनको केही ड्यामेज डिल पनि गर्दैछ। अलिकति लेट रोटेसन अप्रोच रहेको थियो। राइट साइडमा एपिजीका प्लेयरहरूलाई म देख्दैछु। रोजक साइडतिरको ब्रिजको अप्रोच देखाउन खोजिँदैछ। त्यसपछि पनि थुप्रै डिस्टेन्स कभर गर्नुपर्ने हुन्छ जोन इन्ट्रीको लागि। रोजक एरियामा कोही छ छैन म्याटर गर्छ उनीहरूलाई, कि क्रस गर्न दिन्छन् कि दिँदैनन् हामीलाई भन्ने कुरालाई लिएर। राइट साइडबाट जान खोजियो भने त एपिजीसँगको सायद भेहिकलको कोलाइजन नै हुन सक्ने चान्सेस मैले त्यहाँ देखिराखेको छु। सुपर म्यासिभ उनीहरू पनि पोचिङ्की हिल एरियालाई कन्ट्रोलमा लिएर राखिराखेका छन्। यो टिमले अलरेडी एलिमिनेसन चाहिँ राम्रो बनाएको 9GG को कुरा गर्ने भने चाहिँ
बट योपालि सर्कलको ग्रिप पाउनको लागि चाहिँ एज पाउनको लागि चाहिँ थोरै सङ्घर्ष चाहिँ गर्छ। लेफ्टमा हेर्दै थिएँ, डकले फेरि राइटमा पनि हेर्दैछन्। यो टिम 1-3 खेल्छ, मोस्टली डक एक्लै खेलिरहेको हुन्छन्। यो कन्टिन्यू नै हुने भयो, रिगार्डलेस कति मिस्टेक भयो के भयो, कन्टिन्यू नै हुने भयो। अघिल्लो म्याचमा पनि 1-3 नै थियो, सँगै खेलेको भए साँच्ची चिकन डिनर पनि बन्थ्यो होला। बट अगेन यो पालि पनि 1-3 नै छ। ऊ अगाडिपट्टि एक्लै डक कुद्दैछन्, एपिजीले बिचमा सोचे पनि एउटा 9GG लाई हान्ने हो कि भनेर डकले लिड गर्दैछन् टिमलाई। रोजकतर्फ रोजकसम्मको एन्ट्री खासै गाह्रो बन्ने भएन, अझै पनि त्यो एरिया जोनभन्दा बाहिर छ भनेपछि खासै रिस्कको कुराहरू आएन। मोस्टली टिमहरू बाहिर निस्केर अलरेडी सेन्टर प्रिफर गरेर खेलिरहेको हुन्छन्, अन्डरस्ट्यान्डेबल पनि। एनिवे हेरौँ त सर्कलको कहाँ बन्दैछ त अब नयाँ सिफ्ट। कता कता मलाई गटका साइडमा जान्छ लागिरहेको छ। मजा आउने चाहिँ यदि गटका साइडमा बन्यो भने, ओपन फिल्ड भयो भने झनै मजा आउँछ। बट योपालि त्यहाँ कम्पाउन्ड एरिया रहेको छ अनि त्यो पुरै अकुपाई गरेको छन्। ठ्याक्कै सिफ्ट पनि त्यही भन्यो जहाँ सबसे धेरै टिमहरू अटाइरहेका थिए। नाउ ओजी निड स्पट जहाँ खाली छैन, स्पट डिस्टेन्स कति धेरै ट्राभल गर्नुपर्ने। इभन इनर सर्कलको पनि धेरै लेट रोटेसन हुँदैछ। इनर सर्कल आजको दिनमा कम से कम 60 पोइन्ट्स भनिरहेछु मैले, बिकज म्याच नम्बर 1 मा नै 28 को स्टार्ट भइसकेको थियो। अगाडिपट्टि टिम रोटेट गरेको देखेको होला। आइसी जे उनीहरूले सोचेको थियो त्यो भएन। त्योभन्दा माथि पटाटा हिलमा हेर्छन् त्यहाँ पनि अर्को टिम छ। यसले विथ द टफ रोटेसन आइसीको लागि धेरै गाह्रो पर्ने भयो। किनभने अगाडि टिम भएको देखेँ, पछाडि गयो भने गेटकिप हुन्छ भन्ने डर। अब लेफ्टबाट पनि अर्को टिम 9G गएको देखेँ, त्यहाँबाट जान पनि अब डर। आइजिएललाई प्रेसर हुने भयो म्याचमा। धेरै नम्बर अफ टिम धेरै छन् कि त्यो साइडतिरबाट इन्ट्री बनाउने, जता गए पनि कोही न कोहीसँग ठोकिनु पर्ने अवस्था टिमको लागि बनिराखेको त छ नै। केही एक्स्ट्रा जोनको ड्यामेज डिल गर्दै गर्दै मुभ गरिराखेको छ फर्दर मोर रोटेसन देखाउनको लागि। सो लेट्स होप कि टिमले ठाउँ पाउन सक्छन् अथवा कतै कतै जोनको एउटा इन्ट्रीको लागि उनीहरूले पनि पाथ बनाउन सक्छन् भनेर जता जान खोज्यो त्यसले पनि अगाडिपट्टि अपोनेन्टले देखिरहेको छ। युटर्नको कहानी बनिरहेको छ। जिएसका प्लेयर मुभ गर्दै थियो अगाडिपट्टि जानको लागि, स्पट गरियो भनेपछि एक्सटेन्ड नगरौँ, त्यहाँसम्मको यात्राको लागि नजाउँ, 2 जना मात्रै प्लेयर सर्भाइभ थोरै सर्भाइभल ट्याक्टिकल गेम प्ले खालको देखाउनु पर्ने हुन्छ भनेर उनीहरूले सोचे। अनि यता एपिजीले पनि आफ्नो ठाउँ बनाउनको लागि जोनको सेन्टर एरिया कता हो रे भन्दै खोज्दै गइरहेका छन्। डक नो उनलाई समातियो, डक फिनिस नै हुने भए, डक कन्ट्रिब्युसन दिन नपाउने भए यो म्याचमा पनि खासै। उनको अब ट्रायो पार्टनरहरूले केही गर्नुपर्ने अवस्थामा उनीहरू पुगेका छन्। ठाउँ त ठिकै बनाइएको छ, अहिलेसम्मको पोजिसनलाई लिएर हेरिन्छ भने अन्टिल अनलेस कोही क्लोज रेन्जमा आउँछ अनि थ्रोएबल स्प्याम गर्छ नि, त्यतिखेर चाहिँ डज गर्न गाह्रो पर्ने हो। तर एपिजी डकले आफैलाई भन्दै रहनु, म कति अनलकी छु, पार्टनर सबै भ्याउने, म मात्रै चाहिँ सर्ट फेस गर्नुपर्ने भनेर सायद उनलाई पनि फिल हुन्छ होला। यता सुपर म्यासिभका प्लेयरहरू पनि घुम्दैछन्, एक्ज्याक्टली गएर बस्ने कहाँ थाहा छैन। जोनको एउटा एजको प्रिफरेन्स चलिराखेको छ। आइसीका प्लेयरहरू पोचिङकी हिल साइडतिरबाट बल्ल बल्ल मुभ गर्ने क्रममा छन्। 400-500 मिटरको डिस्टेन्स कभर गर्नुपर्ने छ। जोनको ड्यामेज डिल अझै पनि गरिराखिएको छ नै, धेरै समय छैन फेरि अर्को सिफ्ट आउनको लागि। अगाडिको पाथ क्लियर छ छैन त्यसको बारेमा कुनै इन्फर्मेसन छैन उनीहरूसँग। त्यही भएर पनि हिचकिचाउँदै उनीहरू अगाडि बढ्न खोजेको हो कि भनेर भन्न सकिन्छ। 9G अघि आइसकेकै छेउछाउबाट रोटेट गर्न सुरु गरेको देख्न पाइराखिएको त थियो नि। क्वारी साइडतिरबाटको एक्सट्रिम रोटेसनलाई प्रायोरिटी दिँदैछ यो टिमले। ओके, कताको इन्ट्री बनाउने त कोही हुँदैन होला त्यता भनेर सायद एक्सपेक्ट गरिराखिएको छ। माथिल्लो साइडतर्फ नै जिएसका प्लेयरहरूलाई हामी नोट गर्न सक्छौँ। मुभिङ भेहिकल स्पटेड, सर्ट दिनतर्फ लागि थोरै लेफ्ट साइडतिरको एक्सटेन्ड साइड टिमले गर्न भने चाहिँ सक्नेछ। बग्गीलाई कन्ट्रोलमा राख्न खोजिँदै त्यहाँ प्लेयरको गाडी जुत्दैछ, एचपी कम हुँदैछ प्लेयरको। त्यो रङ टाइम थियो त्यहाँ गाडी जुधाउने, या प्लेयर फस्यो, त्यहाँ ट्र्याप हुने भयो। प्लेयर रेस्क्यु मिसन चलाउनु पर्ने अवस्था देखिराखिएको छ। जोन बाहिरै भए पनि सर्ट्स कमिटमेन्ट दिनै पर्ने थियो, त्यसको लागि ट्राई पनि गरियो। त्यहाँ गाडी रोकेर पार्टनरलाई लान खोजिँदै थियो। ओके, अर्को पार्टनरलाई पनि बोलाइएछ रेस्क्युको लागि। त्यही गाडी चढ्छन् प्लेयरहरू। जोन इन्ट्रीको लागि फेरि डिफ्रेन्ट पाथको लागि जाँदैछन्। जुन एक्सटेन्ड गरिराखिएको छ नि त्यसले राम्रो स्पट दिन्छ कि जस्तो मैले बुझ्दैछु। कत्रो रोटेट गरे यो टिमले, कति घुम्यो यो टिम भन्ने, कति घुम्यो क्या यो टिम त। ओ माय गॉड। त्यसमाथि सर्कलको सिफ्ट फेरि आएको छ, अझै माथि जानुपर्ने। बट 9G ले नि राम्रो ठाउँ बनाउँछ जस्तो छ है यो म्याचमा चाहिँ। जुन तरिकाले घुमेको छ माथि अलमोस्ट आइसोलेटेड देखिरहेको छु मैले, अनि अरू कसैले ठाउँ पाउँदैन जस्तो देखिरहेको छु। हेरौँ त यहाँ अब टिमहरूको हतार अहिले नयाँ बचेको सर्कलको सेन्टरमा जानको लागि एपिजी टपले उतारे। त्यहाँ प्लेयर एलिमिनेसन धन्न सेक्टर गर्न पाए। यस्तो बेलामा त नि हात एलिमिनेसन पर्दा पनि पर्दैन क्या। कहाँ गयो त लुप्सको नजिकै फाल्कन गएको छ। इनफ्याक्टमा फाल्कनको मुभमेन्ट रहेको थियो, एकजना प्लेयर बाटोमै लुज गर्यो उनीहरूले, रफला अगाडिपट्टि लिड गरेको देख्न सकिन्छ। सेम रोस्टर नै हो जो अघिल्लोचोटि पनि उनीहरूको स्क्वाडमा रहेको थियो। अघिल्लोचोटि त पिएमएसएल इनफ्याक्टमा जित्या पनि हो उनीहरूले, बट आइपुग्दाखेरि डब्लुसीमा बवाल पर्फर्मेन्स रहेन। उता वुल्स बचेकै अलरेडी कम रहेका थिए प्लेयर, येट नक निकाल्न भ्याएका थिए। यता रफलाई स्वागत
गरेको छ मोलोटपको साथमा। सायद यो नेडले फिनिस पनि गरिदिने पनि सके त स्मोक लगाएर फ्याल्कन बतिरहेको छ बट धेरै बेर बस्दैन जस्तो लाग्छ मलाई। उता इनर सर्कलको प्लेयर नक थिए बट एलिमिनेसन सिक्योर गर्न त्यहाँ भ्याइसकिएको छ टिम अन मिसन अलरेडी। अनि उता 9G सर्कलको एजैमा पुग्दाखेरि चाहिँ सुपर म्यासिभलाई भेटेको रहेछ। उता रोज केरीले निकालिसके एलिमिनेसन। ओजी पहिलो प्लेयर लुज गर्यो, सर्कल परुन्जेल ठिक थियो बट सुनेज निस्किनु पर्यो, भिडभाडमा उनीहरू पनि फस्यो। प्लेयर लुज गरेको छ पहिलो म्याचमा। स्टार्ट राम्रै भएको, पोइन्ट्स आएको हेर्दा अब यहाँबाट डिफिकल्टी छ। ओजी आएर होल्ड गरेको रहेछ D+ को नजिकै। D+ ओजीसँग त अलरेडी खेलिसकेको छ। इनफ्याक्टमा ओजीले त हामी D+ लाई त टार्गेटै गर्ने हो BMIC-मा भन्दै थियो, जित्न दिने होइन यिनीहरूलाई भन्दै थियो। यहाँ पालोको पोइन्ट 3+ सँग हुन सक्छ इफ दे आर इन्ट्रेस्टेड। जाउँ इन्ट्रेस्ट देखाउँ, ब्यान्टर चाहिन्छ हामीलाई, हामी चाहन्छौँ त्यस्तै खालको इन्ट्रेस्टिङ ट्विस्ट एन्ड टर्न भएको हेर्नको लागि। 9G का प्लेयर एक साइडमा, अगाडिपट्टि TS का प्लेयरहरूलाई स्पट गरिएको छ। जोन एन्ट्रीको लागि वान एन्ड ओन्ली पाथ त्यही हो, तर TSले पुरै जाल नै बिछाए जसरी अब आउला सेताबाट भने जसरी कुरेर बसिराखेका छन्। हुल्सका प्लेयर त्यहीँ बसिराखेका छन्, त्यसलाई स्पट गरियो, भेकल रनओभरको लागि प्रयास गरिएको थियो, बाहिर निस्किएको थियो, प्लेयर सर्ट दियो, एलिमिनेसन पोइन्ट GSको लागि एक भए पनि आयो यहाँबाट। तर आफूले पनि सर्ट फेस गर्नु परेको छ। कसले सर्ट दिँदैछ? IQ ओजीको टिमको तर्फबाट सर्ट्स आएको थियो। आइसीलाई यो बारेमा आइडिया छैन, त्यो एलिमिनेसन पिक गर्न पनि भ्याइएको होइन। अन्तिम एक प्लेयरको एलिमिनेसन सेक्योर गरिएको रहेछ, तर उनीहरूले जहाँ गाडी रोके सायद यो गलत मुभ थियो हाम्रो भन्ने अब रियलाइज गर्नु। हेरौँ न, फाल्कनले हेर्दैछ, ओजीको टिमले हेर्दैछ, तालपरे अर्को एउटा टिमको नाम पनि थपिन सक्छ यहाँ। सो पाटा बचाउने प्रायोरिटीको लागि स्मोक लगाइँदैछ। गलत ठाउँमा रोकियो कि गाडी भनेर रियलाइज गर्ला टिमले पनि। उता हारूले डिप्लस्कियाको प्लेयरको अगेन्स्टमा पनि डाउन निकाल्दैछ। दुईतिर ट्रेड चलिराखेको छ। डिप्लस्किया उनीहरूले पनि नक निकालेका त थिए, दुई उनीहरूको लागि नक हुन पुगेको छ। ओजीको लागि प्लेयरलाई फिनिस गर्नतर्फ पनि आतुर थिए डिप्लस्किया, तर डिप्लस्कियालाई पनिसमेन्ट दिइँदैछ सायद, त्यो फिल गर्न सक्छौँ। दुईटै टिमको लागि एक प्लेयर सर्भाइभिङमा छन्। अलाइभ स्ट्याटस हेरेर त्यसको जानकारी हामी लिन सक्छौँ भने अब त अन स्क्रिन नै दुईवटा टिमको यो ब्याटललाई हेर्दैछौँ। चिप्स त्यहाँ रहेका छन् जसको थ्रोएबल गएको थियो भर्खरै। सर्टगन ब्याटल S12 के छ देख्न सकिन्छ। हो रिलोडमा साथी फसे अरू कसैको सर्ट आयो या अरू कसैको सर्ट आयो त्यहाँ। अनि को थियो? रोजमेरी थिए सायद। डिप्लस्किया फाबियानलाई भए पनि उठाउन भ्याउँछन् होला, तर ओजीको टिम निस्किए लबी छोडेर बाहिर। यहाँबाट एको टिमले डिप्लस्कियालाई पनि निस्किन दिन्छ जस्तो त मलाई लाग्दैन। फेरि नेट फालियो, फाबियान डाउन हुन पुगे, फलोअप थ्रोएबलको साथमै अथवा गनकै साथमा पनि जान सकिन्छ। डिप्लस्कियाका प्लेयरहरू ब्याटल त जितिएको थियो अरू कसैको इन्भल्भमेन्टले, तर उनीहरूले नै हामीलाई वाइप गरे भन्ने जस्तो अवस्थामा उनीहरूलाई आफै देख्न पर्ने देखियो। यता आरसीको टिम रिजेक भर्सेस टिम सिक्रेटको बिचको यो ब्याटल जहाँ एक लाइट नक निकाल्न भ्याइएको छ। के भयो त्यो ब्याटलमा इनफ्याक्टमा? बिकज ओजी अनि D+ दुईटैको लागि दामी गेम बन्थ्यो, त्यहाँ बाँचेको भयो। बट अब अल्टर इगोले यो म्याच लान्छ कि जस्तो लाग्यो मलाई। कोही त छैन उनीहरूलाई च्यालेन्ज गर्नको लागि त्यो साइडमा। उता APGको लागि पनि एलिमिनेसन थपिँदैछ। यता 9Gको नेड अनि त्यसमाथि रिजेक्टको पनि नेड, दुईटा टिमको प्रेसर थेक्नु पर्ने भयो। थ्रोएबल्स यता, थ्रोएबल्स उता। 9G रोटेसन क्रेजी गरेको बट सर्कल फेरि जानुपर्ने रहेछ। यता एलिमिनेसनको लागि अलिकता हेर्ने या सिधा जोन जाने। यता रिजेक्टले पनि सेम कुराको डिसिजन लिनुपर्ने थियो। राइट नाउ द प्रायोरिटी इज जोन, बिकज अबको जोनको ड्यामेज तपाईँले अफोर्ड गर्नै सक्नु हुँदैन। ओपन फिल्ड रहेको छ, प्लेयर एउटा मात्रै गएर ओपन फिल्डमा बाँच्यो भने पनि धेरै छ चान्स। समटाइम के बनिन्छ भन्दा त्यो ओपन फिल्डमा स्लो प्लेयर बचेको छ भने पनि ऊ बाँचेको उसको लागि पोइन्ट्स कहीँ न कहीँबाट बिल्ड भइदिरहेको हुन्छ, त्यही भएर चान्स लिन खोजेको होला। उता APG एउटै भेकलमा दुईजना नक निकाल्ने मौका रिजेक्ट रहन सक्छ। के भइरहेको छ यो ग्रुप स्टेजमा? के गरिरहेछन् टिमहरूले? उहाँहरू उता गाडी घुम्दै ट्र्याक्टरको नजिकै गएर रोकिने भयो। अगाडिपट्टि B1C छन्, B1C आफू नक भएनन् भने उनले पड्काउन सक्छन्। पछाडिबाट कभर फायरमा खेल्ने अनि थ्रोएबल्स बर्साउने राम्रो गेम बन्न सक्छ। रिजेक्ट अघिसम्म फाइदा उठाउँदै थियो, उनीहरूले नेड पड्काएर टिम सिक्रेटलाई, दुईटा टिमको नेड परे टिम सिक्रेटमाथि थियो, त्योमध्ये एक रिजेक्ट थियो। अब नेड परेडमा उनीहरू आफू पर्ने भयो। थ्रोएबल्स आउन थाले। APGले ल त्यो एलिमिनेसन पोइन्ट्स बाइ द वे जो नक आफैले निकालेका थिए। उता सारा पनि फिनिस हुन सक्छन् एनी टाइम। हान्यो लुक्सले, यति धेरै टिमले एउटा टिमलाई टार्गेट गरे जस्तो भयो त्यहाँ। उता रोजमेरी सुपर म्यासिभको प्लेयर डाउन गर्न भ्याउने छन्। 9G अनि टिम सिक्रेटको बिचमा एउटा त निस्किनुपर्छ भन्ने तरिकाको फाइट हुने भयो। उता इनर सर्कल पनि पोइन्ट्स हामीलाई जसरी नै चाहिन्छ यहाँ भन्ने खाले गेम प्ले खेल्दैछ। यो एज क्लिनको लागि हेरौँ त तीनटा टिमहरूको हानालुसी।
कसले पाउने त यो ठाउँ स्मोक लगाइएको त छ गोड जान चाहन्छ अगाडि एपिजी डज गर्दै थिए थ्रोएबल अझै पनि गोडको कतिवटा थ्रोएबल जाने हो अथवा उनीहरूको अगेन्स्टमा कतिवटा आउने हो प्लेज जोनले नै अलिकति साह्रो गाह्रो पारे यहाँ एपिजीको टिमलाई उनीहरू पनि थोरै एक्सटेन्ड गर्नै पर्ने बाध्यतामा थिए गाडी लिन्छन् ब्लाइन्डली ओपन सर्कल भएको एरियातर्फ सर्कलको प्रायोरिटी दिँदै दिँदै सिधै गाडी गुडाएर कहीँ गएर रोकिने डिसिजन टिमको तर्फबाट आउन भने चाहिँ सक्नेछ माथिल्लो साइडमा आइसीका प्लेयरहरू चाहिँ धेरै अगाडि एक्सटेन्ड गर्नु गाह्रो पर्न सक्छ एपिजी स्मोकमै गए सिधै लड्न चाहन्छन् के गल्ती मुभ हो त्यो के थियो उनीहरूको इन्ट्रेस्ट बुझ्न गाह्रो जियलको डिफ्रेन्ट एङ्गलले केही हदसम्म प्रेसर त क्रिएट गरिदिएको थियो एपिजी ब्लन्डर नै गर्यो यो अगाडि नै कतै रोक्न पर्ने हो स्ट्याकतर्फ रोकिनु पर्ने हो स्मोक देखेर जाउँ यहाँ जे भेट्दैछन् हानौँ भन्ने तरिकाको सोच लगाइयो जुन एकदमै गलत मुभ हुन पुग्यो टिमलाई 7 एलिमिनेसन आइसकेको छ आइसीको लागि सबैजना प्लेयर सर्भाइभ गराउन सकिन्छ सम्भावना राम्रो देख्दैछु म यहाँ प्लेयर बचाउने म आफै भन्दै थिएँ कि गलत ठाउँमा रोकेको टिमले पनि गाडी डिफ्रेन्ट टिमले हेर्दैछ भनेर इनफ्याक्टमा अहिले तलपट्टि त्यहाँ नक निकाल्न गइएको छ अब तल त जानै पऱ्यो एकजना प्लेयर नभए दुईटै नकलाई उठाउने चान्सेस त रहेको छैन गाह्रो पर्दैछ आइसीलाई अब गाह्रो पर्दैछ अन्तिम एक प्लेयरमा कन्भर्ट भए यहीका प्लेयरहरूले पनि सर्ट दिँदैछ आइसी स्यान्डविच सिचुएसनमा छन् यो ठाउँबाट अब आफ्नो कन्ट्रोलमा गेम ल्याउन एकदमै इम्पोसिबल हुने कुरा होइन यो भन्ने जस्तो देखिराखिएको छ भने सर्कल सिफ्टिङले त अल्टर इगोलाई ल रोजमेरी तिमीले सुरु गरे हो नि एलिमिनेसन ल जसले पहिलो एलिमिनेसन लगेको उनीहरूले चिकन डिनर भने जस्तो सर्कल फर्मेसन भइराखेको छ आइसीका प्लेयर ट्राई हार्ड गरिराखेका छन् त्यहाँ प्लेयरलाई बचाउनको लागि लुप्स 3 एलिमिनेसन 4जना प्लेयर सर्भाइभिङमा यसो एलिमिनेसन स्टिल गर्न सकिन्छ कि भनेर पनि हेर्दै थिए तर जोनको प्रायोरिटी 150-200 मिटर भए पनि डिस्टेन्स कभर गर्नुपर्ने भइसक्दाखेरि क्विकली अब पोजिसन कहाँ बनाउने त जे कम्पाउन्ड थियो त्यो त यहीले आफ्नो कन्ट्रोलमा राखेको छ ब्लाइन्डली जानु बाहेक अप्सन छैन सायद त्यही सोच्दै अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ सुपर म्यासिभको प्लेयरको पोजिसनको बारेमा आइडिया थियो रोजमेरी स्केरी नै राख्नुपर्छ होला नाम यो तरिकाको गेम प्लेले त आइसी बट म्याच राम्रो बनाइसकेको छ आइसीले टोटल पोइन्ट्स हेर्ने भने फलक हातमा नेड लिएर बसेको त हिल गर्न भ्याएको छैनन् के उनले लुप चाहिँ नक निकाल्न भ्यायो उनले बलवर थ्रोएबल्स या नक निकाल्न अर्को पनि भ्यायो फिनिस आन होला हिल गर्न उसले भ्याएको छैन बाइ द वे लुप्सलाई एक्लै खान्छ कि क्या फलक अघिल्लो म्याचको एमभीपी रहेको छ 7 एलिमिनेसन उनले निकालेका थिए हिलै नगरिकन अर्को एक नक व्हाट इज इट डुइङ हियर स्क्वाड ओ क्लच गर्न भ्याइएन बट फलक व्हाट इज दिस इनर सर्कल एलिमिनेसन उठाउने राम्रो मौका थियो फिनिस गर्न भ्याउँदै उनले बाइ द वे बट इभेन्ट फर अ क्लच बट गट्स मान्नै पर्छ त्यो कन्फिडेन्स मान्नै पर्छ ओ माइ गॉड इनर सर्कल चित्त बुझ्दो गेम प्ले देखाउँदैछ धेरै नेपाली अडियन्स आज हेर्दै पनि हुनुहुन्छ इनर सर्कललाई सपोर्ट गर्न म आफै पनि भन्दै थिएँ हाम्रो पनि फुल सपोर्ट छ इनर सर्कलमाथि उनीहरूको गेम प्लेलाई यस्तो यस्तो मोमेन्ट देख्न पाइन्छ भने त अनि खुसी किन लाग्दैन त रेगुलरली खेल्ने टिम सीएसएमा अब नयाँ सर्किट बन्दाखेरि पनि सायद हामी आपसमै खेल्छ होला नयाँ सर्किट बन्छ भन्ने कुरा भइरहेको छ भाइ धेरै वेट गर्नु पर्दैन PMGCमै अनाउन्स हुन्छ आई थिङ्क 13 डिसेम्बरमा अनाउन्स हुन्छ 2026 क्रिकेट सिस्टमको बारेमा त्यहाँ हामीले अपडेट पाउँछौँ तर अहिलेको लागि अल्टर इगोले चिकन डिनर कसरी निकाल्छ भन्ने क्वेसन रहेको थियो बट एकजना प्लेयर लुज गर्यो उनीहरूले रङ टाइममा थियो पनि उता राफिना डाउन भए आरामले फिनिस हुने हुन् त्यसमा कुनै डाउट रहेन यता 9G यति रोटेट गरेको थियो यति मिटर रोटेट गरेको थियो यो टिमहरूले म भन्दै थिएँ अब त चिकन डिनरको पोसिबिलिटी ओपन गर्न थाल्यो टिमले एक्सट्रिम रोटेसनले रिजल्ट दिँदैछ यहाँ टिमलाई त्यो देख्न सकिन्छ जेनजीका प्लेयर पनि त्यहाँ सर्भाइभ गरिराखेका त छन् लुप्सले के गल्ती गर्यो उनीहरूले आफैले बुझ्दैछन् फलकको चपेटामा परेका हुन् उनीहरू त्यहाँबाट रिकभरीको लागि ट्राई गर्दा गर्दै प्लेयर क्याजुअल्टी बन्न पुग्थ्यो क्विक बचेका छन् एउटा प्लेयर जसले आफ्नो टिमलाई पोइन्ट्स दिलाउने कोसिस गरिरहेका छन् उनको पोजिसन स्मोकले गर्दाखेरि नोन छ र त्यतातिर अलिकति सर्ट्सहरू आउन सक्ने चान्सेस पनि उत्तिकै आइरहेको छ यहीले 12 एलिमिनेसन निकालिसकेको छ अगाडिपट्टि च्यालेन्जरसँग 4जना प्लेयर सर्भाइभिङमा हो यत्रो बेरको हाम्रो धुमधडाका गेम प्ले थियो अरू कसैले पो चिकन डिनर लाने हो कि भन्ने खालको प्रेसर उनीहरूलाई पनि बन्न भने चाहिँ सक्ने चान्सेस रहेको छ समहाउ उनीहरूसँग एउटा इन्फर्मेसन के छ भन्दाखेरि कि यो डिरेक्सनबाट टिम गर्न सक्छ है भन्ने खालको क्लियर इन्फर्मेसन चाहिँ पाइसकेको छ टिमले 9G को तर्फबाट जुन तरिकाको सर्ट्स कमिटमेन्टहरू देखाइराखिएको छ नि त्यसलाई हेरेर कुरा गरिन्छ भने उनीहरूले आफ्नो पुरै पोजिसनको बारेमा हेरिदिएका छन् त्यो कुरा ल्याउन पाएको थिइनँ उतातिर डिफ्रेन्ट ठाउँमा हेर्ने क्रममा त्यही साइडबाट सर्ट्स आउँछ र प्लेयरले नक फेस गर्छन् अझै पनि यहीले जोनको ठाउँ पाइराखेको छ अझै पनि उनीहरूले फेभर पाइराखेका छन् 9G को लागि सायद यो राइट टाइम हुन सक्थ्यो नक निकाल्ने बित्तिकैको इन्स्ट्यान्ट पुस तर त्यसको आँट देखाएन टिमले भेकल नभएको पनि होइन भेकल पनि छ टिमसँग सर्कल सँगसँगै खेल्ने कोसिस गर्न सकिन्छ रातो
प्लेयरको अगेन्स्टमा जिमेनाको प्लेयरको अगेन्स्टमा सर्ट दिने कोसिस गरेको थियो फाइनली कनेक्सन आयो निकालियो टिमलाई लबीबाट बाहिर टप 3 मा गेम कन्भर्टेड अब दुईटा टिमको बिचको ब्याटल हुन्छ त्यतिजेलसम्म चुपचाप बस्छु भन्ने पनि छैन लुप्सका प्लेयरलाई किनकि सर्कलले उनलाई पनि पेल्न थाल्नेछ 9-2G म त हेर्न चाहन्छु त्यो टिमले कसरी अप्रोच देखाउँछ उता स्ट्यान्ड बाई रेडी छ एईको टिम तिमीलाई रोक्छौँ हामी भनेर स्मोक लगाउने गाडी चढ्ने सिधै एपीजी तरिकाको गेम प्ले देखाउन सकिन्छ त्यहाँ जस्तो पनि लाग्छ मलाई एक साइडमा मात्र पुश गरियो भने मेबी प्रेसर बिल्ड गर्न सकिन्छ बट समहाउ स्मोक लगाउँदै आउन खोजेको त्यो पाथलाई रोजमेरीले आँखा लगाउँदैछन् उनको डिरेक्सनबाट यतातिर यहीका बाँकी दुई प्लेयरले पनि हेरिराखेका त छन् गाडी दिएर एन्ट्री बनाइयो त्यहाँ म भन्दै थिएँ लिएर जान सकिन्छ गाडी सर र सिधै क्लोजिङको लागि पुगिएको छ त्यो रिजको सहायताको साथमा खेल्ने कोसिस एई भर्सेस 9G को यो ब्याटल इन्ट्रेस्टिङ एन्डिङतर्फ लाग्दैछ अब यता लुप्सले त्यो बीचमा आफूलाई सेकेन्ड बनाउन कमसेकम पनि सक्छ भन्ने ठाउँमा लान सक्छ भन्दै बाइ द वे स्मोक फाल्नु भएन बट स्पटेड रहेछन् होल गुड त्यो साइडमा थिङ देखाएका छन् उनले आपसमा खेल्या अनि यो दुईटा प्लेयरहरू बाइ द वे भर्खर पिएम एसएल अमेरिकाजमा रातो बोए अब यहाँ के छ भन्दा 9G ले अगाडिपट्टि पुश गरेर जित्न सक्छ पहिलो कुरा बट यता पछाडिबाट रातो बोयले डसे भने देन पुरा म्याच बिग्रिन्छ अब रातो बोय किङ मेकर बन्ने भयो क्या बेसिकली उनले कसको एगेन्स्टमा सर्ट्स लिन्छन् उनी एलिमिनेट भयो भने 9G को लागि चान्सेस हाई हुन सक्छ 9G यस्तो मिठो रोटेसन गर्यो तारिफ डिजर्भ गर्ने खाले उता अल्टर इगोले राम्रो थर्ड पार्टी निकालेको थियो सर्कलको पोजिसन राम्रै बनाएको थियो त्यो एकजना प्लेयर लुज नगरेको भए चाहिँ उनीहरूको लागि स्ट्रेट फरवर्ड गेम बन्न पनि सक्थ्यो बट फिनिस भयो रातो भयो फिनिस भयो थ्रेड फिनिस भयो 3v4 को ब्याटल रहने भयो रोजमेरी आफ्नो टिमको लागि 8 सोलो एलिमिनेसन बनाइसकेका छन् चिकन आयो भने 110 हुनेछ उनको सोलो पक्कै पनि हेरौँ के त्यो बन्छ कि बन्दैन त उनले अफ एङ्गल बनाएर थोरै 9G लाई कन्फ्युज त गरेको छन् बट हेरौँ न सोलो खेलेका छन् क्या अल्टर इगो त प्लेयरहरूको पोजिसन हेर्नु त को कहाँ बसेको छ कोही पनि सँगै बसेर गुटुङटुङ खेलेको छैन हरेकले आफ्नो एङ्गल हेर्ने आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटी निभाउने तरिकाले खेल्दैछ सही पनि हो बट गलत पनि हो अब यसमा के थियो भन्दा पहिला त तपाईँले जोन बाहिर रहेको टिमलाई जोन एन्ट्री दिइसक्नु भयो ऊ अब कम्फर्टेबल हुन थालिसक्यो अनि कहीँ न कहीँ उसँग नम्बर एडभान्टेज त छ नै चिकन कसको लागि बन्ने हो त अल्टर इगोलाई म्याच यो बनाउन सक्ने एउटा मात्रै की रोल केले खेल्छ थाहा छ नेटले खेल्ने छ यदि नेटको साथमा ओपनिङ भयो भने देन नम्बर थोरै बराबर हुन जान्छ अनि त्यसपछि पुरा गेम चेन्ज हुन सक्छ इफ नट 9G यो म्याचमा फेभरेट हुन चाहिँ सक्छ अलरेडी फेभरेट पनि छ भन्छु म 4 जना प्लेयर बचाएको हुनाले यो थ्रोबल चाहिँ इम्पोर्टेन्ट थियो स्निपको नजिकै गयो एचपी कम गराइएको थियो नकुदा बित्तिकै गेम सकिएको थियो बट उनी बचे उनी बच्नुले अझै पनि अल्टर इगो सर्भाइभ गर्दैछ यो म्याचमा डिफ्रेन्ट एङ्गलबाट हेर्दैछौँ हामी यो ब्याटललाई जहाँ एईका प्लेयरहरू रिग्रुप गर्दै गरेको जस्तो महसुस गर्न सक्नुहुन्छ 9G का प्लेयर पनि क्लोजिङको लागि आउँदैछन् कोलीकोट थ्रोवेबलकै साथमा अझै पनि जान खोजिराखेका छन् रोजमेरी पछाडि ब्याकलाइनमा बसेर सपोर्ट प्रोभाइड गर्ने कोसिस उनको चलिराखेको त छ नै कोल्याप्स सर्कलसम्मको कहानीतर्फ हामी एक्सटेन्ड गर्दैछौँ होला बिचमा भएको कम्पाउन्डले दुइटैलाई सहायता दिइराखेको छ थ्रोवेबल जति थियो यो सबै युज गरिसकिएको छ म्याक्सिमम जुन ड्यामेज दिने खालको थ्रोवेबल थियो त्यो सबै युज गरिसक्यो स्मोक लगाउँदै कोही भए पनि भिजन ब्लक गर्ने कोसिस चल्दै थियो भने रिमिक्स रुफटप साइडमा चढ्न खोज्दैछन् नो अब पछाडि ब्याकलाइनमा बसेका सपोर्टिभ प्लेयरलाई नक निकालियो भनेपछि यही माथि हाबी हुन सकिन्छ यो राइट मोमेन्ट हो प्लेयरहरू एन्ट्रीको लागि जान खोज्दैछन् थ्रोवेबल अझै पनि राखिएको रहेछ स्नेपको छेउमा गएको यो नेट पर्किनेछ अनि अल्भाहरू बसेका छन् अन्तिम प्लेयर उनले अब क्लच मोमेन्ट पुल गर्नुपर्ने हो त्यो पनि पोसिबल हुन दिइने छैन 9G को टिम के खेल्यो यो टिमले रोटेसन के थियो म्यासिभ थियो एईको टिमको एग्रेसन गन वाइजको तारिफ योग्य थियो डिफेन्ड गर्न सकेनन् पछिल्लो समयमा अंशले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि यदि नेटले काम गर्यो भने एईलाई हेल्प गर्न सक्छ नभए नो भनेर जसको लागि पनि नेट फेभरेबल बन्न पुग्यो उसैले म्याच जितेर देखाइदिएको छ यो म्याच तर रोटेसनको पनि तारिफ गरौँ होला यो टिमको आइसीको टिमबाट फलकको एफर्ट मजा आयो हेर्नको लागि रोजमेरी जुन तरिकाले सोलो कन्ट्रिब्युसन गर्दै थिए एलिमिनेसनको थ्रुबाट टिमलाई त्यो पनि निकै इम्प्रेसिभ रहेको थियो लुप्सको टिमले कहानी बिगारे एपीजीको ब्लन्डर थियो सो धेरै कुरा देख्न पाइयो यो म्याचमा इन्ट्रेस्टिङ म्याच थियो त्यस्तो खास चाहिँ सर्कल पनि गाह्रो बनाउने खालको रहेको थिएन अथवा अलि नदेखेको सर्कल भन्ने पनि थिएन नोन सर्कलको कहानी अंश मजा आयो यो म्याच हेर्नको लागि जहाँ कोलेगोट लगायत उनका पार्टनरहरूको जल्वा हामीले देख्न पायौँ फेरि के थियो त्यो एक्सन के थियो यो पुरा एक्सन भयो त्यो एक म्याच गयो बट त्यो रोटेसन त्यो 9G ले आफ्नो लाई क्रेडिट दिए हुन्छ यो he was the one त्यत्रो रोटेट गरेको थियो त्यत्रो एरिया उनीहरू घुम्नु परेको थियो एजमै ब्याटल टिम सिक्रेटको एगेन्स्टमा त्यहाँबाट म्यानेज गर्यो प्लेयर
एउटा प्लेयर ड्रप थ्रो जोनभन्दा बाहिरको रोटेसन मार्सम्म पुगेको उनीहरू खेले यसमा कुनै पनि अल्टर इगोले सोच्ने हामीले थ्रो गरियो है यो म्याचमा के पनि भनेर त्यो एउटा प्लेयर लुज भयो नि त्यहाँ गेम बिग्रियो किनभने त्यो प्लेयर लुज नभएको भए जोन इन्ट्री नै ब्लक गरिन्थ्यो बिकज त्यो खाले जोनमा यहाँ 9G कहाँ आउन सक्छ त भन्ने एउटा मात्रै ठाउँ थियो त्यो रिज त्यहाँ पहिले उनीहरूले एउटा प्लेयरलाई सेट आउँदा बित्तिकै 2 नकुलले निकाल्न मिल्ने गरी त्यो एउटा हुँदा बित्तिकै देन उनीहरूको म्याच लगभग थ्रो भएको अनि त्यसपछि यो रोजमेरीको लागि एक एलिमेन्टको बट त्यो चाहिँ फेरि 9G को लागि ब्लेसिङ इन डिस्गाइज यस्तै केही भयो किनभने एक किल आएन बट त्यो पछाडि प्लेयर फिनिस हुँदा बित्तिकै एन्ड देन सजिलो उनीहरूको लागि नै भयो बट 9G के अल्टर इगो रोजमेरी नेसन बनाउने मौका बनाइसकेका गेम अर्को एउटा म्याच कुर्नु पर्ने हो फाइनल ब्रो इन्ट्रेस्टिङ नै रहेको थियो यो अन्जले भने जस्तै पछाडि भएको प्लेयरको क्लियरेन्स पाउने बित्तिकैबाट 9G को टिमलाई अलिकति कम्फर्टेबल कुसन बन्न पुगिसकेको थियो अगाडिपट्टि जब रोजमेरी डाउन भयो त्यसपछि थ्रोएबल अझै राखिएको रहेछ आई वाज एक्सपेक्टिङ कि अगाडि नै खर्च गरियो होला सबै भनेर बट थ्रोएबलको कमाल देखाउन भ्याइयो त्यहाँ सहज तरिकाको एन्डिङ टिमले भने चाहिँ बनाएर देखाएको छ कोलेगोड 4 एलिमिनेसनको साथमा हामी देख्न सक्छौँ अघिल्लो म्याचमा पनि उनको इम्प्रेसिभ कन्ट्रिब्युसन रहेको थियो रिजलाई देख्न सकिन्छ जसले 2 निकालेका छन् रिमिक्सले 1 निकाले मिलोसले यहाँ 1 कन्ट्रिब्युट गरे हेभी एलिमिनेसन भन्ने खालको गेम प्ले नभए तापनि एउटा सर्भाइभल र एलिमिनेसनको जोडेर आउने पोइन्ट्सलाई हेरिसक्दाखेरि राम्रो भयो किनकि अघिल्लो म्याचमा पनि पोइन्ट्स आएको थियो यसमा पनि आएको थियो भनेपछि हामीले जुन एभरेजको कुरा गरिराखेका छौँ अन एन एभरेज यति निकाल्नुपर्छ टिमले यो खालको गेम प्ले भनेर जुन कुरा गरिरहेको छौँ त्यो एभरेजको कोटालाई टिक मार्क लगाउने खालको गेम प्ले यहाँ पक्कै पनि थियो होला उनीहरूको एलिमिनेसन कमाउनुको रिजन भनेको त्यही नै हो कि एक्सट्रिम रोटेसनको कारणले गर्दाखेरि अभोइड भयो धेरै ब्याटल तर जहाँ लड्नुपर्ने त्यहाँबाट रिजल्ट आइसकेपछि टिमलाई त्योभन्दा बेटर के नै चाहिएको छ र यही नै थियो टिम स्ट्याट्स अब म्याच ऱ्याङ्किङले के कहानी बताउँछ अरू पनि टिम छन् जसले अघिल्लो म्याचमा पनि पोइन्ट्स निकाले यो म्याचमा पनि पोइन्ट्स निकालेको देखिएको थियो भनेपछि ओभरअल ऱ्याङ्किङले पनि त्यो डिफ्रेन्सिएट गर्नेछ #3 त्योभन्दा तल लास्ट चान्सको कहानी त्योभन्दा तल बाहिरिने कहानी लगायतका कुराकानीमा पनि छुट्टाइने भइसकेपछि त्यहाँ भएको टिमहरूले आफ्नो पोजिसन कहाँ के रहेको छ भन्ने कुरा कन्फर्मेसन पनि पाउँछ न त पहिलो दिनमै त्यो कुराले धेरै इम्प्याक्ट पार्ने त होइन तर छुट्टाइएको हुन्छ त्यो छुट्टाइएको अनुसार हामी हिसाब किताब लगाउने कोसिस गर्नेछौँ कि को टिमलाई कति कसरी कम्फर्टेबल हाइलाइट मोमेन्ट्सहरू आउनेछ रोजमेरीले सुरुवात गरेका थिए एलिमिनेसनमा भन्दै थिए जस्तै एलिमिनेसन सुरुवात गरे चिकन डिनर उसकै नाममा भनेर लास्टमा एन्डिङ गर्न सकिएन त्यहाँ जेनजीको प्लेयरहरू पनि केही हदसम्म अगाडि नै स्प्रिटेड तरिकाले खेल्नुले उनीहरूको गल्ती हुँदै थियो एपिजी ब्याटलमा इङ्गेज भएका थिए रिजल्ट आउँदै थियो तर गोटको टिमले गोटवाला गेम प्ले देखायो जब टिएनबाका प्लेयरहरूलाई रोक्न भ्याए अनि एपिजीको कहानीमा त कुरै छोड्नु कि उनीहरूले त्यो डिपमा खेलिन्जेलसम्म ठिक त्यहाँबाट निस्किसकेपछिको आइसीको छेउको इन्ट्रीले उनीहरूलाई चुर्नुमै डुबाउँछ अनि लबीबाट बाहिर निकालिदिएको थियो ओजीको टिम इङ्गेज हुन त खोज्दै थिए मल्टिपल एङ्गलतर्फ यसो एलिमिनेसनको कुराकानी निकाल्न त खोज्दै थिए डी+ कियासँगको ब्याटल अति नै इन्ट्रेस्टिङ बन्न पुगेको थियो पछि अर्को थर्ड पार्टी इन्भल्भमेन्टले उनीहरूलाई बाहिर निकाल्यो अलिकति नोन टिम पनि रहेको थियो डी+ किया उनीहरूको लागि त्यही भएर पनि कम्फर्टेबल भएर लड्ने कोसिस थियो अनि दुईटीको लागि काइन्ड अफ सिमिलर रिजल्ट पनि आइरहेको थियो अन्तिम प्लेयरको बिचको 1-on-1 को ब्याटललाई अरू कसैको थर्ड पार्टीले पुरा बिगारिदिएको थियो यो त के थियो सब एलिमिनेट बट देन अगेन क्लचको लागि पनि त माहौल बन्दै थियो त्यहाँ हिल पनि यत्तिकै प्लेयर छ फलक प्लेयरको आई मिन एउटा टुर्नामेन्टमा ब्याक टु ब्याक यस्तो कन्सिस्टेन्ट छ नि फलक विथ द पप्नुपर्छ त्यो प्लेयरलाई समयदेखि यो टिम त्यो प्लेयर चलिदियो भने नि या यस्तो पनि छैन फेरि कि उसले मात्रै हान्ने भनेर बाँकी प्लेयर पनि त्यत्तिकै कन्ट्रिब्युट गरिरहेको हुन्छन् बट त्यो एउटा पर्टिकुलर प्लेयर अलग्गै साइन गर्छ आई मिन हामी आफै माया पनि गर्छ हामीलाई कति कुटेका छन् बट हामी आफै धेरै माया गर्छ त्यो प्लेयर अति सही छ भनेर यता तियानमा जुन रिजल्ट मैले उनीहरूबाट भन्दै थिएँ नि अहिलेसम्म ग्लोबलमा यस्तो छ है भनेर अहिले पनि त्यस्तै छ केही चेन्ज छैन फरक चेन्जको रिजल्ट कि भनेको छैन जीजी बन्ड क्युजिजी यो दुईवटा प्लेयरलाई त हामीले बारम्बार देखिरहेको हुन्छौँ बट हिट छैन रिजेक्ट यो म्याचमा भन्छ यो म्याचमा पनि अर्ली निस्क्यो उनीहरू बन्न पुगेका छन् म्याच अफकोर्स चिकन डिनर टिमले बनायो अलिकति स्लो खेल्यो बट लाइक थियो मोर देन इनफ उनीहरूलाई पोइन्ट्स दिलाएको छ ओभरअल ऱ्याङ्किङ आइसकेपछि हामी हेर्नेछौँ एमभिपीको रूपमा देखिएका
कोलेगोट नै भन्छु म चाहिँ कोलगोट उनको कन्ट्रिब्युसन देखि नै राखेको छ इम्प्रेसिभ नै छ दुईटै म्याचेसलाई उठाएर हेरिन्छ भने पनि सो अब MVP त हामीले जसले चिकेन खायो उसैको प्लेयर मध्येको एक जसको राम्रो कन्ट्रिब्युसन छ उसैलाई देख्न पाइन्छ बट ओभरअल डे MVP को पनि त रेस आउँछ फलक त्यो रेसमा सायद उनी पक्कै पनि रहनेछन् कोलगोटलाई पनि सायद हामी देख्न भने चाहिँ पाउनेछौँ अहिले आइसी टेबल टप स्पटमा हामी छौँ है भनेर छाप छोड्न खोज्दैछ 38 टोटल पोइन्ट निकालेको छ जहाँ 26 त थ्रु एलिमिनेसनकै बाडा रहेको छ अनि 9G को टिमलाई पनि तारिफ गर्नुपर्ने हुन्छ जसले राम्रो एलिमिनेसन गेम र ब्यालेन्स गेम प्ले भनेको के हो देखाएका छन् प्लेसमेन्ट पोइन्टमा उनीहरूको म्यासिभ देख्न पाइएको छ एउटा गेम चिकन र अघिल्लो म्याचमा पनि उनीहरू सर्भाइभ गरेर त्यो सर्भाइभल पोइन्ट्स भने चाहिँ लिएर गएका थिए अहिलेलाई डिफ्रेन्ट कलरमा क्याटेगोराइज गरिएको छ डार्क ब्लू अथवा पर्पल जे भन्न चाहनुहुन्छ त्यो टिमहरू त्यहाँ बस्न भने चाहिँ पक्कै चाहने छैनन् टप 4 प्रागर को भए त रोजमेरी या नो डाउट उनले 8 सोलो एलिमिनेसन निकालेका थिए कोलिकोटको लागि 4 रहेको थियो जहाँ उनी पनि कन्ट्रिब्युट गरिराखेका त थिए नै कार्यक्रमको एलिमिनेसनै झेकिएको उनको सायद पोजले त्यो छोपिँदै त छ नै तर 4 राउन्ड एज्युम गर्दैछु मैले भने फलक पनि छन् फलक जसले अघिल्लो म्याचमा 16-7 को कन्ट्रिब्युट गर्दै थिए 10 राउन्डमा उनी पनि घुम्दैछन् सो रोजमेरी कोलेगोट र फलक सायद MVP मा आउने तीन मध्येका एक प्लेयर हुन सक्छन् आजको दिनमा डिपेन्ड्स अझै पनि म्याचेसहरू बचेको छ भर्खरै 2 म्याच सकायौँ हामीले अझै 4 वटा म्याचेसहरू बचेको छ जसमा 2 इराङ्गल र 2 मिरामारको कहानी हेर्नै बाँकी छ डिफ्रेन्ट सर्कल फर्मेसनले डिफ्रेन्ट इराङ्गलको स्टोरी लाइन पनि बिल्ड त गर्नेछ कसको कन्सिस्टेन्सी राम्रो छ कसले कन्सिस्टेन्सी देखाउन सक्छ त्यसको लागि डिपेन्ड गर्नेछ दिनको ओभरअल र्याङ्किङ कुन वेमा एन्ड गर्छ भन्ने कुरालाई लिएर ओभरअल र्याङ्किङमा तपाईँहरूले नोट गर्नुभयो होला अझै पनि त्यो 1-2 वटा नामहरू जो माथि चढ्न सक्छन् है भन्ने खालको चान्सेस बोकेर बसेको टिममध्येका एक रहेका छन् सो इन्ट्रेस्टिङ म्याचेसहरू अझै आउन बाँकी छ इराङ्गलको त्यो हामी फलो त गर्ने नै छौँ आइसी अनि फलक अनि उनको टिम ओभरअलमा अन्सले भने जस्तै त्यो 60 को आँकडालाई क्रस गरेर अगाडि जानको लागि अझै एउटा इराङ्गलमा यस्तै खालको राम्रो गेम खेल्दै जाने हो भने त्यो 60 को आँकडा पनि क्रस गरेर जान सक्ने म्याक्सिमम हाई चान्सेस मैले देख्दैछु यहाँ 60 त अब धेरै नजिकको कुरा भइसक्यो देखिरहेको छु हैन तपाईँ अब टप 3 टार्गेट गर्नुभएको थियो डेको स्टार्ट नै यस्तो भइसक्यो भनेपछि त तपाईँ अझै बढी पोइन्ट चाहिँ फोकस गर्नुहुन्छ जुन मजाले पोसिबल पनि छ तपाईँको हातमै छ ग्रिपमै छ केही गर्नै पर्ने छैन यस्तो पनि देखिएको छ आई मिन इट्स गुड आई मिन थोरै सर्कलले यस्तो पर्फर्म गरेको देख्दाखेरि टेबल कहाँ पनि पुऱ्याइसकेको छ सो सक्यो उहाँ टिमहरू लगभग 40 को रेन्जमा पुगिसकेका छन् सकेदा बस 2 म्याच सकेदाखेरि यो म्याचको जुन कोसिस थियो द्याट वाज क्रेजी सी अब कन्टिन्युटी हुन्छ कि हुँदैन बिकज लाइक स्टार्ट मात्रै गरेर हुँदैन एक दिन मात्रै खेलेर हुँदैन लाइक स्लोली मात्रै खेलेर पर्फर्मेन्स तपाईँको आइराख्नु पर्ने हुन्छ त्यसले मात्रै यही खालको गेम प्ले आइराखोस् अनि बिग्रिँदाखेरि पनि 5-6 पोइन्टरवाला गेम प्ले देखाउन् क्या बिलाय टिम भन्ने तरिकाको यदि हराउन थाल्यो भने गाह्रो पर्ने हो अब यस्तो खालको गेम प्ले देखाउन सक्ने टिम जसले म्यासिभ पोइन्ट एउटै म्याचबाट निकाल्न सक्छ भन्ने कन्फिडेन्स हुन्छ नि त्यो टिमहरूले 1-2 म्याचेसहरू बिग्रिँदाखेरि पनि 2-4 पोइन्टर गेम प्ले मात्र खेल्ने हो भने पनि टप 3 मा अटाउन धेरै प्रश्न उठ्ने खालको विषय हुन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन सो एज्युम गर्न चाहिँ सकिन्छ धेरै कुराहरू अब त्यो बचेको छ अझै पनि बचेको छ धेरै कुरा देख्न बाँकी छ यस्तै खालका क्लच मोमेन्ट हामीले गन्टलेटमा नदेखेका कुराहरू त अझ 2 म्याचमा देख्न पाइसक्यौँ के देखिएन भन्नु न हामीले त्यो सबै माहौल यहाँ देख्न पाइसक्यो कति क्रेजी जान सक्छ त अझै पनि बचेका म्याचेसहरू म त त्यही सोचिराखेको छु गन्टेड राउन्डभरि मिसिङ थियो पर्सनल एउटै सोलो प्लेयरको त्यो खालको क्लच मोमेन्टहरू कन्ट्रिब्युसन वाइजको कुराकानीहरूमा अलिकति मेजर मिसिङ फ्याक्टरहरू केही थिए जस्तो लाग्दैछ भने यहाँ आइसक्दाखेरि त 101 प्लेयर छ नभए पहिलो 2 like whatever happens in game we will see. Well, you're definitely playing aggressive. We just saw what you were able to do against Loops. You were just so close to do it. What was going through your mind there at the end? Because you decided to push Router Boy, I think with like maybe 5 HP. Yeah. I thought I'm like gonna die because I had no healing, but I thought I can give it a try, and I gave my best in that situation. Well, that's definitely gonna be a highlight somewhere out there. Thank you so much. Best of luck for the rest of the day. Back to you guys. हिल गरेर थिएन मसँग ट्राई हान्छु अब हिलै नभएपछि लड्छु नै भन्ने बाध्यता थियो मलाई भन्दैछन् जे होस् बाध्यताले त्यो रिजल्ट ल्याएका छन् सोचौँ न हिल गर्न पाएर पिक्चर पर्फेक्ट क्लचको लागि सायद मौका पाउँथे भने उनले हिल गरिवरी त्यहाँ खाइदिने रहेछन् 4 प्लेयर नै लाइक
यस्तो हो क्या फेरि यसमा फेरि के हुन्छ भन्दा जब प्लेयरसँग अलिकति लग्जरी हुन्छ देन प्लेयरको थिङ्किङ फेरि अलग हुन्छ। अब योपालि के थियो नि त म मर्छु, म यसरी मर्छु, मसँग एचपी छैन, म पुसै गर्न जान्छु, के छ र लायो नलानु। अब हिलिङ भएको भए म हिल गर्छु, प्लेयरलाई स्पट गर्न खोज्छु अलिकता बेटर, मसँग नेड छ बरु म नेड हान्छु होइन, उसले नेड फाल्यो भने म बरु म स्मोकमा यही अझै बच्न, त्यो थिङ्किङ आउँछ नि त होइन। अब मसँग केही हुनेवाला छैन भनेपछि झन् तपाईँ ल लेट्स गो भन्ने माइन्ड सेटमा आउनुहुन्छ नि त। माइन्ड सेटको कुरामा त भने हामी कति कुरा गर्छौँ त यो बारेमा, हाम्रो प्लेयरहरू जित्ने माइन्ड सेटमै हुन्छन् भनेर हामी आफै पनि कतिचोटि कम्प्लेन गरिरहेको हुन्छौँ त। लुप्स नट गुड, त्यो कुरा अघि भर्खर जे भयो त्यो उनीहरूले सम्झिन पनि पक्कै पनि चाहँदैन। त्यहाँ केही नभएको भए फेरि यो टिमसँग राम्रो चान्स बन्न चाहिँ सक्थ्यो है। हुन त टिमले लयो, सर्भाइभल पोइन्ट्स राम्रै लयो, बट टिकाले होइन अलिकता एलिमिनेसन इन अल इभन त्यो म्याचमा हामी विनर बन्न सक्छौँ भन्नेसम्मको रेसमा पनि टिम आउन सक्थ्यो। सो त्यो सेन्समा चाहिँ थोरै अपसेट चाहिँ टिम हुन सक्छ, बट केही न केही पोइन्ट्स आयो भनेर चाहिँ उनीहरूले मनमा राख्ला पनि। यता 36 पोइन्ट 2 म्याचमा हानेका छन् यो साथीहरूले। चिकन डिनर बनायो, अघिल्लो म्याचमा धेरै नजिक थियो चिकन डिनरको, आई थिङ्क 3rd पोजिसनमा उनीहरूले फिनिस गरेको थियो। सर्भाइभल छ, एलिमिनेसन छ, रोटेसन छ, आई थिङ्क एभ्री सेन्समा पुरा पर्फेक्ट हर एक बक्सलाई टिक 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 गरे जसरी खेल्यो यो टिमले त। अघिल्लो म्याच उठाएर हेर्ने हो भने त, भनेपछि अफकोर्स यो टिम टु वाचमा, टिम फोकसमा पक्कै पर्नै छ। अब हेर्निन्छ, नजर लगाइन्छ के हुने हो भन्ने कुरालाई लिएर त्यसको बारेमा धेरै चर्चा पनि हुन पुग्ने त छ नि। अहिलेको लागि हामी अब तेस्रो नम्बरको म्याचतर्फ जान चाहिँ स्ट्यान्ड बाई रेडी नै छौँ जस्तो मैले देखिरहेको त छु नै। टाइमर काउन्टर पनि आइसकेको छ स्क्रिनमा। सो अर्को एउटा ऱ्याङ्गलको ब्युटी हेर्नको लागि हामी जान रेडी हुँदैछौँ। के भन्दैछ त यो ब्युटीले, कस्तो खालको टिमको लागि अब आउने हो त, कि सिमिलर नाम फेरि पनि रिपिट भएको देख्न पाइन्छ, अथवा तल भएका टिमहरू जसले पोइन्ट्स निकाल्न 2 म्याचमै सकिरहेका छन् उनीहरूको लागि इम्प्रेसिभ गेम प्ले जाने ठाउँ पाउँछ त। प्लेन पाथ फर्मेसन अनि सर्कल फर्मेसन पनि हामी नोट गर्ने कोसिस त गर्ने नै छौँ। हाम्रो लागि एज युजुअल हरेक म्याचमा जानुभन्दा अगाडि हामीले चियरअप गर्ने टिमको आइसी एपिजी यो दुईवटा टिमले कस्तो खेल्छ भनेर हामी हेर्नेछौँ। त्योभन्दा बाँकी अरू टिम पनि छन् नभएका होइनन्, हामी बायस नभइकन नै सपोर्ट गर्ने त छौँ नै, बट अब अलिकति नोन फेसहरू जोसँग हामी आफै कम्पिट गर्थ्यौँ त्यो टिमहरूले कस्तो खेल्छ भन्ने हामी सबै क्युरियस भएर हेरिराखेका छौँ। त्यही भएर त्यो टिमलाई अलिकति बढी प्रायोरिटी दिएर बोलिराखेको। बाँकी टिमहरूको बारेमा पनि हेरिने चाहिँ छ, उनीहरूको पनि चर्चा भने चाहिँ हामी पक्कै पनि गर्नेछौँ। अब ऱ्याङ्गलको प्लेन पाथ अघिल्लो म्याचमा अलिकति माथिल्लो साइडतर्फको रहेको थियो, जसले गर्दाखेरि सबै ठाउँमा एक्सचेन्ज गर्न मिल्ने अवस्था थिएन टिमलाई। मिडवे थ्रुको प्लेन पाथ फर्मेसन होस्, सबै टिमहरूको प्रिसाइज ड्रप लोकेसनसम्मको उनीहरूको यात्रा जाने ठाउँ होस्, हुँदैन भन्दैछ यो पालि पनि। स्टलबर्ड साइडतिरबाट सुरु भएको यो प्लेन पाथलाई मिलिट्री बेससम्म गएको हामी देख्न पाउनेछौँ। फेरि एकपटक वान साइडेड नै छ यो प्लेन पाथ, जसले जजपुल साइड जाने टिमहरूको लागि भने चाहिँ अलिकति च्यालेन्ज दिनेछ। घाटका एरिया समात्ने टिमहरूको लागि अलिकति च्यालेन्ज हुनसक्छ। सो फेरि एडजस्ट गरेको देख्न पाउने हो टिमहरूले। कताको अप्रोच हुनेछ त टिमहरूको हामी हेर्नेछौँ। ओके, एक्सटेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ थुप्रै ठाउँसम्मलाई जानको लागि त भेहिकलको अल्टरनेटिभ सोच्नै पर्यो। मिलिट्री बेसको लागि एपिजी सोच्ला अब त हामी हाम्रो घर जाने हो, अहिलेसम्म नगरेको कुरा एकचोटि झलक्क देखाइयो, अब हामी फर्केर घर जान पाउँछौँ भनेर उनीहरू भन्नेछन्। यास्तामा कतिवटा टिम हुन्छ त्यो पनि हेर्न मजा आउँछ। ठुलो सिटी हो भनेपछि 1-2 टिम आउँछन् भने पनि खेल्ने त्यहाँ टिमसँग मौका हुन्छ। तर म हेर्दैछु यास्नाया तर्फबाट त एक्सटेन्ड गरिँदैछ, ठुलो सिटी अरू आउलान् भनेर कोही पनि जान नखोजेको हो कि जस्तो पनि देखिएको छ। लिपोपका म्यान्सन एरिया, त्यसपछि हाम्रो प्रिजन साइडको एरियातर्फबाट चाहिँ 2टा टिमले ग्लाइड गरेको देख्दैछु म। रहेका छन् सुपर म्यासिभ एउटा अल्टर इगोको टिमलाई हामी त्यहाँ देख्न पाइएको छ। चियानमा मिल्टा साइडतिरको अप्रोच एपिजीलाई अरू कसैले च्यालेन्ज दिन आउने हो जेनजीको टिमहरू अलि परबाट उनीहरूले एक्जिट लिएका रहेछन् फ्लाइटबाट। सो उनीहरू एक्सटेन्ड गर्न चाहन्छन्। काहीँ पनि टिमको ब्याटल परिहाल्ने देखिएन भने गाटकालाई सेन्ट्रिक बनाउँदै सर्कल फर्मेसन फेरि हामीले देख्न पाएका छौँ। उही पहिलाको साउथ एसिया याद दिलाउने खाले सर्कल छ के होइन त, जो खाले सर्कल भनेको लाइक साउथ एसिया हामीले सुरुमा गर्दाखेरि आई मिन पिएमपिएल सिजन 3, 4, 5 गर्दाखेरि त लाइक 10 मध्येमा 8 गेम गटका साइडमा बनिदिन्थ्यो क्या त्यस्तो भइसकेको थियो। अब यो पालि आउने हामी यो पनि बिलिभ गर्थ्यौँ कि एभ्री इभेन्टमा एउटा साइडको सर्कल हुन्छ जुन म्याक्सिमम टाइम देखिन्छ भनेर, जुन समर ट्रु पनि भयो। बिकज इफ यु रिमेम्बर गन्टलेटमा नर्दर्न सर्कल म्याक्सिमम नै बन्यो। 9 म्याच मध्येमा सायद 6 या इभन 7वटा म्याच जति हामीले नर्दर्न साइडमा देख्यौँ। अब यहाँ स्रोय एङ्गलमा फेरि हामी गटका साइडमै जाँदैछौँ भनेपछि यो पुरै स्टेजभरि मेबी यही एउटा साइडको सर्कल चाहिँ बारम्बार हुनसक्छ। मेबी देन ग्रुप रेडमा जान्छौँ हामी एन्ड देन फेरि त्यही प्रिजन साइडको सर्कल आएको हुनसक्छ। आई मिन यो आकलन लगाइने गर्छ। 10 एलिमिनेसन अलरेडी भइसकेको रहेछ फलकको लागि 2 म्याचमा। आई थिङ्क हाइएस्ट हामीले एक दिनमा 19 देखेको छौँ 16।
CEO को रहेको थियो मलाई याद भएछ म डे नम्बर 2 मा गन्टलेटको त्यो त इजिली ब्रेक हुने ठाउँमा छ हामी 4 म्याच अझै पनि आजको दिनमा बाँकी छन् लेट्स सी फलकको इम्प्याक्ट के रहनेछ आई मिन त्यो प्लेयर अब यसमा तपाईले यो पनि भन्न सक्नुहुन्छ फेरि यिनीहरुको रेकर्ड अलिकता खराब यो सेन्समा पनि छ कि ग्रुप स्टेजमा हरिहान्छन् अघिल्लो PMSL CS याद गर्नुस् त्योभन्दा अगाडिपट्टि PMWC याद गर्नुस् अनि इभन यो यसको स्टार्ट याद गर्नुस् ग्रुप स्टेज हरिहान्छन् बट फाइनलमा गएर अलिकता उनीहरूको रिजल्ट बिग्रिन्छ भनेर बट के नै फरक परेर पहिला ग्रान्ड फाइनल पुगौँ न ग्लोबल फाइनल खेलौँ न हैन PMGC फाइनल खेलौँ न पहिला दिमागमा त त्यो आउने हो नि त देन फाइनलमा जे हुन्छ त्यो त्यसपछि फिक्स गरिन्छ या त स्पन्टेनियस फिक्स हुनेछ या त डे नम्बर 1 सकेपछि के कुरा गलत भएको छ त्यो कुरालाई फिगर आउट गरेर त्यस कुराको फिक्स निकालिनेछ एनीवे यता रोज मेरी अघिल्लो म्याचमा 8-16 निकालेका थिए अगाडिपट्टि प्लेयर छन् उनले थाहा पाएका छन् आफू एक्सपोज हुन चाहिरहेको छैनन् अफकोर्स अन्डरस्ट्यान्डको ब्याकअप बोलाएको आई थिङ्क प्लेयर पछाडिबाट मुभ गर्दैछन् मेबी ब्याकअप बोलाउँदैछन् उनले फाइट इनिसिएट गर्न त्यति इन्ट्रेस्टेड हो र रोजमेरी देख्ने बित्तिकै सर्ट गर्नुको लागि त उनी सोच्ने छैन कन्फिडेन्स छ उनीमा भनेपछि यसो तर्साउन भयो भने सर्ट छान्छु भनेर हाने उनले केही ड्यामेज रेजिस्टर पनि भयो तर खासै फ्रुटफुल चाहिँ हुन पाएन त्यो उनको पोजिसन पनि गयो जान त त्यहाँ तर उनले जसलाई सर्ट दिएका थिए उनीहरू खासै इन्ट्रेस्टेड पनि थिएनन् त्यो एरियातर्फै होल्ड गरेर बस्नको लागि गाडी दिन्छन् आफ्नो क्विक पोजिसनमा चेन्जेस लिएर आइएको छ गाडीको अप्रोचको साथमा उनीहरू डिफ्रेन्ट डिरेक्सनतर्फको यात्रा भने चाहिँ देखाइराखेको देख्न सकिन्छ 800+ मिटरको डिस्टेन्स को लागि जोन एन्ट्री त्यो पाथ बनाउनु पर्ने देखिदै थियो अवस्था भने यता उल्सको टिम यो टिमको प्रेजेन्स फिल गर्न गाह्रै पर्दैछ म्याच काउन्टको कुरा गरिन्छ भने अगाडिबाट पनि प्र्याक्टिस म्याचेसकै रूपमा लिउँ न त अब गन्टलेटलाई यदि उठाएर हेर्ने हो भने पनि त्यत्रो म्याचको काउन्ट लिएर आएको टिमले म एक्सपेक्ट गर्दै थिएँ अलिकति बेटर स्टार्ट गरेर आएकै टिमले भनेर बट यहाँ आइसक्दाखेरि 2 म्याच सकिँदा आएको पोइन्टलाई हेर्ने हो भने त के गर्दैछ टिमले गाह्रो पो पर्छ जस्तो छ टिमलाई जस्तो देखिराखिएको छ क्लियरली यता गोटको टिमलाई पनि हामी देख्दैछौँ टप 3 टिमको लिस्टमा एपिजी पनि अटाइराखेको हेर्न मजा आएको त छ नि त्यहाँ तर त्यसमा स्टिक भएर बसिराख्ने खालको पर्फर्मेन्स देखाउनु छ भने अघिल्लो म्याचमा जे गरियो त्यो गर्न चाहिँ भएन गाडी लिएर सिधै आइसीको मुखैमा गएर जुन तरिकाले बजारिएका थिए नि एपिजीका प्लेयरहरू त्यो खालको सिचुएसनले चाहिँ उनीहरूलाई रोक्न सक्छ अथवा पछाडि सार्न सक्छ त्यो पोजिसनबाट आइसीको टिम अब 2 म्याचको कन्सिस्टेन्सी देखियो लगभग 40 पोइन्ट अराउन्ड झन्डै टच गरेका थिए 20 को एभरेज भनेको म्यासिभ हुन पुग्छ पहिलो म्याचले नै धेरै पोइन्ट दिएको हो टिमलाई अब यसमा 10 मात्र यो म्याचबाट 10 पोइन्ट मात्र थप्न सक्ने खालको गेम प्ले देखाए भने पनि उनीहरूको लागि धेरै हुन्छ जसले उनीहरूको कोटालाई चाहिँ पुरा गर्न सक्छ यता D+ कियाको टिम च्याम्पियन टिम हो यो त झन् यो टिमले पनि रिजल्ट चाहिँ निकाल्न सकेको छैन दुईटा म्याचबाट कम्पेयर गर्ने हो भने तर बिस्तारै इन्जिन स्टार्ट गर्छ यो टिमले अनि जब इन्जिन स्टार्ट हुन्छ एकैचोटि माथि चढेको हेर्न धेरै समय चाहिँ लाग्दैन अरूले चान्स नदिने तरिकाको गेम प्ले खेल्न सक्छन् त्यही भएर पनि आफूले हामी को हो भन्ने कुरा चिनेर D+ कियाको टिमले त्यो खालको कम्पिटिसन लबीमा फिल चाहिँ गराउनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई लुट्नको लागि साना साना कम्पाउन्डहरू समाति राखिएको छ रुइन्स एरियाको अप्रोच छ अहिलेसम्म त स्प्लिटेड देख्दैछु म प्लेयरहरूलाई सँगसँगै खेलेका छैनन् चाहिएका टाकनटुकुन लुटहरू उठाइयो अनि त्यो एरियाबाट उनीहरू पनि निस्केर रिग्रुपको प्लान गर्न सक्छन् यता टिएसको टिम सिटी साइडतिरको अप्रोच रहेको छ जजफुलको जुनको एउटा एजको पनि माध्यम बनेको छ उनीहरूको लागि इन्स्ट्यान्टली निस्किहालौँ भन्ने खालको छैन यदि सेन्टर सोच्नु भएको छ भने तपाईँहरू क्विकली लुट्नलाई धेरै गर्छ मजाले लुटौँ चाहिने पुग्ने लुट उठाएर यहाँबाट टिम निस्किन भने चाहिँ सक्नेछ तर रिजल्ट वाइजमा हेर्ने हो भने टिएस लुट्ने अनि मर्ने त्यही नै भएको छ 2 गेम त टिम सिक्रेट इभन जिएसको पनि त्यस्तै नै छ जिएसको त अघिल्लो स्टेज बरु अलिकता बेटर गएको थियो गन्टलेट बरु बेटर गएको थियो त्यहाँबाट फाइनल गएको भए त खत्रै लक्की रहेछन् उनीहरू त भन्ने पनि हुन्थ्यो अनि खत्रै पर्फर्म पनि गरे त चाहिने ठाउँमा आएको मौकालाई ठ्याप्प समाते पनि भन्ने पनि हुन्थ्यो बट अनफर्चुनेटली त्यो हुन सकेन अनि यहाँबाट त अब याद दिलाउन चाहे फेरि पनि साथीहरू 12
किन अनि यहाँबाट त अब याद दिलाउन चाहे फेरि पनि साथीहरू 12 Exact same circle. It's insane. We go to exactly the same place, exactly the same finishes. Maybe a couple more teams on that north side and that lining that Everest side as well, which was, as you were talking about before, a bit of a major feature of that last game, right? That glut of teams moving in on the northeast, playing that area. That's a little bit more spread out here. So that's probably going to be the pace difference in this match. We'll see what can get done. OG still lining the top of Everest with Papra Supermassive trying to move in, but with APG down beneath them, taking shots, and with OG up the top, you don't imagine that's going to be super successful. Stave just stood on top of Chips' position. Yeah, so that we'll find him. Let's get down off there. What are you doing? Sit on the rooftops. Then goes in, won't find any damage. But for Alter Ego, it looks like it's starting to come to a little bit of a close here for them. I think it's tough rotates from here on out. For APG, though, they are just fully committed to the 4-man hold. Ooh, the nade. It's just Krypton now, I believe, left for Alter Ego. As he keeps it on going, though, wants to get stuck into the fight. Null boot. Around the corner, does go down. Chips has an off angle. There's someone across the way, but Krypton finds the inside of the building. A little shack, but the Molotov burns the door away. A mad dash across, and Krypton's just juking him out right now. Osal hopping in with the auto shotty. The healing's there. He's looking for Snake, but no! He's beneath the boxes. A spin around. He got the heal off as well, but it's just Chips now on the inside. D+ have a nightmare sent their way, and GS can close them down here and now. I mean, that predict on the Molotov was something serene in that moment. Love to see it. The fact that he's able to jump out there in time and then quickly get in cover and get the first aid off. I don't think D+ Kia is expecting that kind of resilience from a solo. GS now looking to finish off the players from D+ they get out, but they've also got other concern, which is getting into the circle itself. 9Z moving over towards where APG were playing, hoping to take control back again of a position they held before. APG's nades. Fending off against Team Secret and 9Z. Ooh, this is nasty stuff. Only 2 players alive for 9Z. Nade just a bit long there from top. Onto the 2 from 9Z. Won't quite be able to find it. Team Secret, I feel like their position is going to get weaker and weaker as fights around them conclude. They need to start pushing in and start gaining ground inside this building. There's a slight waste of grenades there coming through from APG. I think the first couple were fine, you know, just on the off chance you're able to hit something. What is Bond doing from Tiamba? Yeah, I mean, sure. I don't know why you thought it was a solo. That'd be a great place to try and live out the rest of the game. Is that one of the most contested areas on the map? Hey, look, Aking's going to give it a go as well. In the meantime, though, Wolves flex out of their compound. They push up Everest. They crunch Goat in between them and OG. A lot of damage inflicted by Coops towards Goat, and it is going to leave Goat down now on 2 players. The job is done. Wolves regroup back down to the south. They know that with the circle shifting up north, their compound is going to be a prime target for taking for teams on the south side. I'm looking at Falcons. If OG is just major oversight over towards the rest of the map right now. They've got a incredible Overwatch. This is a time for a team like OG to start picking up some big points off the back of this one. I think I like this flex out over towards the eastern side. Leaving WizGod behind to fend off the 2 players from Goat is a good idea. Not likely Goat's going to push, and these players on the east can start to take shots over towards GS or even the Falcons as they attempt to come on in. Ooh, Ratto Boy wants to try and find the spray. Genji will look at a regroup, but they had to give one up.
I think that's Tiamba out. Yes, it is. They will go down in 12th. No, Raptor Boy tries to shut the door behind him. Nice and polite, but that's not going to get you anywhere. Falcons and GS, though, are clashing heavily on this hilltop. At the moment, it's going both ways and taking knocks, and Falcons finally finding an advantage, but in rolls SO. He's down from across the way. It's a tanky taking the shot. The Falcon's still alive, only just, but the blue zone's here, and Redox desperately trying to heal it, and he can't get it done. The bandage is not fast enough. And that is two teams isolated with one spray down from a tanky. Yeah, I mean, the easy stuff. And this is exactly what I was talking about, is that flex out towards the eastern side. It's the obvious choice, and it's well done. That clears out a massive amount of space. Finally, Top is able to hit a disgusting grenade, so maybe not a waste after all. Just needed to find the right angle on it. Genji, your arms aren't that strong. I'm going to be real with you. This is some unreasonably long lobbing distance. Very ambitious. I like the spirit, you know? Unfortunately, that's not what counts. It's if you actually get the nade on in. That's what you're looking for. I mean, Team Secret, they believe them, though. That's the thing. They really do. They're like, oh, it's a bit scary. Wait, maybe we could send one back. There's some okay nades. Good chip damage as well. Molotov just goes a little bit long. They're not quite sinking them down. Oh, it corrals them, though. It does do that. Yeah, you're right. And actually forces one of them out. That will be a nade range of Gen G. Maybe now they should have had the nades. Unfortunately, not to be. The nades keep sinking in, but the heals coming through to keep them safe. There's shots. Who's that coming from? That's Wolves. Doran able to shut down Zyol, and they have to back it off. Seems like this compound makes teams think that they can peek when they shouldn't. Doc, learning from that last match, moves out to where we saw Rosemary flex out to last time. Yeah, I mean, in that spot as well, your biggest issue is the fact that to get the airburst on where Team Secret's playing, you have to push far enough out to lob the grenade down. The only way you can do that was with a smoke, but then you're throwing the nade blind, so you have to kind of hope for it. And if you don't use the smoke, then Wolves have that angle from the western side. So Team Secret actually is really quite safe right now, honestly. It's difficult for APG to remove them, and now because they're closer towards the center, APG has a big problem on their hands. WizGod is peeked over the ridgeline and immediately is humbled on the peak. Doesn't go down though, which could be crucial. Go on a mad crash. Let's see if they can cling on, if their hooves have got enough grip to make it to somewhere, to anywhere that they can find. They've got to some trees, they've got to a rock or two. Maybe they'll stay alive for just a moment longer. This fight in the compound just doesn't seem to want to conclude. OG, nice. To fully isolate. That's the nade they were looking for. That is what they wanted to find, and the first knock is finally going to come through. Nice. A second, a third as well. That's the off angle coming in, and it will be devastating for them. A fourth nade, maybe they'll find it. Reefus does go down in the meantime. Doc should be on picking that one up. That nade's going to go wide. Just the one player now left standing, and Zyol spots him. The off angles do too. The Wolves are going to have a say. I mean, a tanky's picking up points from the back of this as well over towards Team Secret. Again, it's not an easy nade to throw for Zyol. It really does quite take some precision. Doc makes that one look pretty easy though, but again, it's Doc. It's Doc, so we have to bow down and accept that. But for APG, 11 points on the game right now. This is way better from them, and you start to wonder if it's a case it was nerves going into the gauntlet there, where they were playing against some of the best teams in the world. I think that APG plays a lot better when they think that they're the big dogs in the lobby, which they certainly are here. Seems so with the current situation. Coop's moving up really high up the mountain, getting that off angle, using the time available to him without that blue zone on the pressure. And yeah, WizGod, he's done and dusted. Will be flushed out now. Wolves playing from that western side. They've been a little bit quieter than the other teams. They moved into their position early. You liked it, Blank. It seems like they felt it too. Coop's using this high ground to the best of his advantage whilst he still can, but needs to start to evacuate now. With the blue zone pushing through, that is going to be further down the hill for them to sink, and it's going to leave APG and Wolves the only 4-player team. Couple of solos and an OG on the 3-player Miracle Run. For OG, they're already splitting though quite early. They do have the anchor in AKOP
down the hillside. Chips is attempting to get as many points as possible off the back of this one. But for D+, it has been a little bit odd watching them, right? The aggression isn't there. They feel fairly weak in these team fights, which is so strange compared to the performance we've seen from them in the past. So, yeah, I think D+ needs to find their footing once again, because at the moment this just isn't going to cut it. North shift on the circle. I mean, this is OG with the majority of the land mass in this one. APG going to have to move north, and maybe D+ make it to third, you know, on this solo position with Chips. I mean, this is kind of, in my mind, this is the big question for OG now, because this is probably the 5th time the circle has shifted towards them this game, and they have decent positioning in it. We've seen these times of circle shifts before for OG, and I think it's closing the match, which is still the thing that they are struggling to do here. Oh, you can't let that happen as well. The solo position coming through from D+. That's going to split and really diminish this power, this position for OG. Haru kind of isolated up the top there. Needs to hop in the vehicle, drop a smoke, get some acceleration on the way down. But where do you go from there? You got to get into nade range of everything else. APG flexing out. Look at top move. He's going around the edge, and it's going to be all up to AKOP down on the low ground to stay alive for them. Nice shot from Chips. Immediate response over towards top. I think there was a little bit of assistance coming through on the sidelines there. No way. And that's the... Again, they know that Chips is here. That's crazy. That's crazy that Chips has been able to do that. Yeah. He's been allowed so much freedom on this north side. Taking down top as well on the approach. I mean, that slowed APG. The solo position now behind a tree is completely known. He's trying to drop these smokes and get a little bit safer. I don't think such a place exists. Yeah. For APG, though, I think this is a win. It should be a win, right? For Wolves, if they're able to take the fight to APG, though, that is a massive thing for them. For Wolves, it will certainly put some confidence back in them, which I think they're absolutely lacking at the moment. I think that there's a lot of times where Wolves are even second-guessing their own decisions that they make in these games, where two players will have a very different plan from one another. But this game feels a lot better in terms of that so far. I do think that the success they found from that mid-game has really helped them, but Doc already finding that angle over towards Igor is pretty bad news. 12 elims so far for APG, and nade down the hillside to confirm this knock over towards Chips. He just about jumps out the way. Doc? The buggy reposition. Hello? The nade is long. Uh-oh. Uh-oh. Oh dear. Doc moves out as well. Chips finally goes down. It's Batten to be able to find that. So that is solidified. Doc is still alive. APG gonna have to move forwards a little bit with their off angles. This is a straight up 3v4 between these two teams now, as they were able to find one of the Wolves earlier. Yeah, I mean, Doc just ran him over, by the way. Yeah. Crack on, lad. That's stylish. A little reverse from reverse. Absolutely. Getting the tire blown out doesn't mean you can't look good. And he's going to slide into safety. Slide into home base. The Wolves now flexing Batten out. Trying to get a north side position. Remember, it closes dead center on this circle. And APG are going to move up to the ridge lines. There's this divot that sits in front of the Wolves. APG can't go full for it. I mean, especially can't, given the 14 nades on side for the Wolves. They've got a lot of utility. And APG, they need to place that one nade perfectly. For APG, it is just one day they need, but I think they expended a lot of them over towards Team Secret earlier. Good shots over towards Wolves now have all been slammed into the same position. Top has all the angles that he might like, and Wolves again is just, I think they're trying to find safety in numbers, but what they need here is angles over towards APG, and they're unwilling to go for them. Baton just exposes himself there. Zol's immediately stepping up. Now just two players remaining. Coops would need two massive nades to finish from now. And it should be a 16 elim game here coming through for APG, barring some craziness from the Wolves. You would think so. As they get that flush, they're up to 14 already.
They're grouped up a little bit, and there's still a couple of nades left. They're all being unleashed now, though. None of them really connecting. Doc a little bit further away than that. The bounce around the side. He just steps out in time. Doc just about in cover. He knows nades. He knows what's going on there. And there go the Molotovs, the utility. Zyol stepped up and does get taken down. Koops needs to commit to the heal right now, and there's no nades in response. There's still, no, they don't have any. It's only one nade on the Wolves' back pocket. That gets it forwards towards top. Goes long. Koops forced into the trade. From the high ground, will not be needed. The backup not there. Thor behind the tree will get burnt away. And APG, I don't know if they got that last elim, but they were able to hold onto the zone, hold onto the game this time around. And it is a different team that we're seeing from the Gauntlets who've stepped into Group Green. Yeah, I mean, if you're an APG fan, you're probably like both not surprised and quite annoyed, right? You're not surprised that APG is suddenly doing really well, and you're both kind of annoyed that they didn't play like this during the Gauntlet stage. Again, it is one of those moments, though, where that interview with Seven was actually very telling, where Doc admits a mistake. And I do think that this team almost required humbling within the Gauntlet. For them, it was more like the Forge. They were getting slammed by the hammer, and now they look sharper than ever coming into these group stages. It is very, very nice stuff to see APG able to go the full distance there. It looked like Wolves had a pretty good game there too. Blank, their position on the western side of that circle, they held those compounds nicely, and they were able to transition fairly successfully. I think that OG maybe let it slip during that game as well. They didn't have the control from Everest that they wanted. They weren't able to inflict the damage that they needed. Yeah, for Wolves, there's definitely that situation where you look at them and you can tell that there's still some floundering happening in those final game moments, whereas APG immediately had their plan and they stuck to it. So it's tough. I'd like to see what Max had to say about that APG win, though, because he's probably quite happy about it. We have the same circle as match number 2, and guess what? The same level of hype. This was a close one. Once again, we get Alpha Gaming going against Wolves in a 4v3, and I mean, at this point, Alpha Gaming were just unstoppable, Max. The APG win is real! Yeah! It exists! Sorry, I had to pop off at one point because finally the APG prank is over, Hot Jukes. It happened! The Gauntlet is done. Way too long. Way too long. Yeah, and it's called the Group of Death because they are in the lobby. They're top here with a P90, able to put the nail in the coffin of Wolves. Really, really happy with the execution of this game. And I'm really happy to see the rotations later on of this game for APG Niptro because they saw that compound, they saw the circles like, samesies? We take good compound. Yeah. This time it's ours. Yeah, it was really, really nice. I loved seeing different teams do the same things as other teams in match 2. Like OG, for instance, did the same sort of strat as AE. So that was really nice to see it go, oh, same circle. Let's do what we didn't, let's not do what we did last time and do what they did this time. And it was really, it worked. It worked a lot better. OG able to put up a really good fight there. But yeah, APG coming through. It was nice to see that they still got it. They still got it. Even, I mean, so many people were like, oh, nah, this is it, bro. This is it, right? And they came back and like, no, we know exactly what we're doing. We're still as good, and we're gonna show y'all. Dude, I'll tell you what, man. Maybe these guys just wanted a little piece of that group stage money. I don't know what it was, but Doc taking responsibility, and oh man, is it working now. Look at that, 967 damage, 5 eliminations. They take the most dominant compound in that circle. Max, man, I called it the second we saw that zone. I was like, that's the compound. That's going to be the team that wins, and what do you know it? APG take it, and it works for them. Some people call that compound the Hot Jukes compound. There's history of Hot Jukes in that position, but know that they take it very early on, and especially the nades. Niptro, we saw them throw onto Team Secret. They were playing the Ridge, were just so well executed from Zyol and Doc in particular. Very happy with it as you go through the replays, but
damn. Yeah, APG here, again, copying the early straps from some teams in the previous game, and here execute it to almost perfection. It was really, really good game from them. Yeah, I loved what we saw from them coming in there. It was exactly what we wanted to see from Alter Ego in the last game, and they were able to just capitalize on that and actually make it work for them. Yeah, even better. Some awesome, crazy shots coming in through here, though. Like, all these headshots, long distance is insane. Krypton was insane. You can see, because he almost had it. Watch those hands. It's so true, right? So true. Oh, but some really, really cool shots. Yeah, beautiful shots indeed right there. Those nades, by the way, you know, we were talking about them earlier, right? From APG on the TS. I mean, they didn't waste any time, right? They were going to make sure that they took that team out there at the bottom of the hill, and that worked out for them. One thing I do want to mention, though, right, was how dominant this OG position was on the hill. But they were just so split and got picked apart one by one. Max, man, what do you think about that? Look, I'm going to tell you the one thing that annoys me with Orangutan that I've mentioned it also during the Gauntlet stage. They are so good at taking positions like this. Like, they learned from the previous game, right? Oh, Juke's be like, wait, that was a really good position. The circle's the same. We're going to take it away from Alter Ego. And when they're in full control, they just decide to go for these splits, and they just give up a great potential finish over to another squad. It's a slight thing to adjust. If they do, I think we can finally see some big wins from Orangutan as we go through the replays here. And I want you all right now, Niptura, and everyone here, to pay attention to APG. They're like, oh, cross the bridge. Okay, we wait for phase 2. Oh, phase 2, we're chilling. Chopsticks area. This is great. Phase 2 pops are like, the compound is free. The same one. Yoink, it's ours. And same for Orangutan doing, as you said, Niptura, the same play as Alter Ego. So teams had just like big deja vu on that phase 2 shift. It was very funny. Wolves as well, right, coming in and going, hey, that compound was free the entire game last time. Let's not make that same mistake again. We're taking it, baby. And they were able to get a top 2 finish out of it. So I doubt that mistake will be happening anytime soon. Well, you know what? One thing I definitely want to talk about, and I remember you guys having a little bit of contention about that strategy, was Wolves, right? They were about to push up on that hill and possibly take OG on a little bit early, but then they decide not to. What do you think about that possible push, Max, man? From which team? Sorry, you lagged out for me. Wolves. Oh, sorry. Yeah, it was Wolves. Remember when they were about to push up on the Everest on the OG, but then they kind of like just stopped and ended up going back? What do you think? You think that was a good idea? You think they should have pushed then, or you think it was good for them to hold off all that push? I think it was good for them to hold off, because sure, Everest would give them a lot of value if they're able to win that fight. But of course, every time you take an engagement, it's a bit of a risk. It's a bit of a 50-50 as to do you come out unscathed or not from that engagement. But I think actually here, Niptura, them staying in the compound to the west was the right call, because you're still in circle. You're not forced to make a big decision just yet, so you just easily make it into the later stage. For me, passive approach was the best approach for the side of Wolves. Yeah, I agree to a certain extent that holding that compound... Oh, hang on. Doc MVP, we haven't seen that in a good long while. So nice to see him back up here. But going back to our conversation real quick here is, yeah, I agree to a certain extent that yes, absolutely staying in the compound was the correct play. But I don't mind the split that they made, the 1-3 split up to Everest, because they were very mobile with it. They weren't over pushing. They were just trying to control that angle, make sure that the teams up on Everest didn't come on down. So I really did like that play from them. But we see the overall rankings, and that win onto APG pushes them, clears the gap by quite a bit, and puts them in first place. What a game from them. That was so important. Dude, what a crazy start to the day. 48 points, guys. That is an average of 16 points a game for Alpha. Wow. I mean, yep, they slept during the gauntlet, but they're awake now in the group stage. They definitely don't want to be on that bottom 5. As a matter of fact, remember, those bottom 5 are out of here. It's good to see the Wolves after that game. They pushed themselves into 7th place. Remember, 4th through 11th, those are the teams going to that survival stage. We got a lot more action for you guys coming up. We'll take a quick break, and we'll be right back after that.
The world converges. The race to be the one begins. The 2025 PUBG Mobile Global Championship will be held in Bangkok, Thailand from November 24th to December 14th. The ultimate stage where legends are forged and champions are crowned. Let's dive into this year's updated format. The journey starts with the Gauntlet, a high-stakes 3-day stage where momentum and pressure peak from day one. The top 7 advance directly to the grand finals. Teams ranked 8 through 16 head to the group stage. Also new, Rondo replaces Sandhawk in the map rotation, starting each match day. After the Gauntlet, the PMGC continues with Group Green from November 28th to the 30th and Group Red from December 2nd to the 4th. 32 teams are split into 2 groups of 16. In the group stage, the mission is simple. Finish in the top 3 of your group to secure a spot in the grand finals. Place 4 through 11 and you get one last chance to stay in the fight. Land in the bottom 5 and you're eliminated. Once the groups are over, the final 2 grand final spots are determined in the last chance stage. 16 teams compete over 2 days on December 6th and 7th with no room for error. Only the top 2 keep their dream alive. After the PMGC League concludes, it's time for the final 5, the grand finals, the best of the best. 16 PUBG Mobile teams, including the host country, invite. Prove they are the one. The epic conclusion takes place from December 12th to the 14th. Who will rise on the road to glory, claim the crown, and take the lion's share of $3 million prize pool? Who will write their names in history? The journey to greatness begins here. Welcome to the 2025 PUBG Mobile Global Championship. Gua ingin meloloskan tim inilah ke grand final karena 2 kali PMGC kita nggak loloskan. The emotion driving me is like probably a bit of regret. We were so close, especially in the last game. We were top 1 and then we dropped down to top 3. 이제 저희가 작년 세계대회에 우승했던 것만큼 압박도 있고 去年はなかなか世界大会優勝、PMG を優勝ということもあって、モチベーションがなかなか保てずにいて、PMGC に出場することすらできなかったんですけど。I would definitely say I'm coming back for redemption this time. I believe this is my moment to win PMGC this year. I have a really good team. We prepared really well. So if there's a chance to win it, I think this is it. 쉽다고는 생각 안 하는데 저희가 또 PMGC에 왔으니까 저희가 열심히 하고 또 실수하지 않으면은 우승할 수 있다고 생각해요. Aku senang banget sih di saat ini kita bisa kembali lagi di PMGC yang dimana 실수하지 않으면은 私たちはこれまでにも世界の舞台で強烈なデビューを飾り、このチームがどれほどの実力を持っているかを証明しました。チームメイトを信じていますし、再びやり遂げられると本気で思っています。I would say I want people to remember that I always tried hard and no matter what the result, I showed up in a good way. Sekarang waktunya kita untuk bawa piala ke Indonesia lagi. 目標はシンプルです。グランドファイナルに進出し、世界タイトルを取ること。今回は PMGC トロフィーを持ち帰ります。 저희가 더 열심히 해서 꼭 우승하도록 하겠습니다. Welcome back to the first day of Group Green at PMGC 2025 live from Bangkok, Thailand. I'm here joined by the MVP of PMGC 2024, Nobu from the Plaskia. Nobu, you're the defending champions of PMGC. Does that give you extra pressure? 우리 선수는 2024년 PMGC 디 챔핑
득챔핑 올라서 PMGC 돌아오는데 혹시 지금 부담감이 있어요? 딱히 부담감은 없는 것 같아요. No, I didn't feel any pressure about that. Okay, well, that's good to know because right now you're currently sitting in 10th place, 25 points away from the top 3. What has been the biggest challenge today? 지금 3등은 25점 차이가 있는데요. 혹시 지금 제일 힘든 점은 뭐예요? 딱히 힘든 점은 없고 저희가 준비한 대로 열심히 하면은 잘 될 것 같아요. I didn't feel anything about. I didn't feel very difficult things about it. I just can do it as our preparing. Okay, well, hopefully that's going to be the case. And I have to second something that Blank was saying. It feels like the lobby's being very aggressive, but you guys haven't been able to win your fights. Is there something that you need to be able to readjust to be able to win those fights? 지금 러비에서도 많이 잘하는 팀이 있는데 혹시 그 중에서 누구 제일 잘하는 거 생각하고 있나요? APG? I think opera gaming is the most difficult thing, as I was saying. I would have to agree with that because that team right now is playing like they were supposed to play in the gauntlet, but now they're here in Group Green and wanting to make sure they go to the grand finals. 감사합니다, Nobu. Back to you guys. Hey, there we go. Good to be able to hear from Nobu there. D+, right? I mean, our previous champions, again, they're currently sitting in that 10th place position with 12 points, right? It's good to hear their mindset here, Max, man, as they go into the rest of the second half of the day here, right? What do you think about their performance so far? Obviously, it's not where they want to be. You know, why do you think this team's struggling off the rip? It's a similar issue to Falcons where they're getting caught early in their rotations and they just lose players. If in this game in particular, right, Chips wasn't solo. He had maybe 3-4 man in that position. Chances are they might be the one to actually claim that chicken dinner at the end of this game instead of APG. But yeah, those early transitions, they're really struggling to keep the entire squad alive. If they can fix that one glaring issue of the early stage, we know what D+Care can do here. Hodjukes, easily they could wrap up wins, but that one issue is currently causing them a lot of hassle in these matches. Yeah, I mean, for sure. I mean, I think that's probably one of the best things for Alpha Gaming here, Niptur, right? Is the fact that they got to play in the gauntlet stage, right? They got those extra games to warm up. You know, they're finally playing the way they're supposed to. I mean, do you think the fact that they played those extra games gives them a little bit of advantage coming into this tournament so far? I think in terms of mindset, absolutely, because we're seeing a very different APG to what we've been seeing for years so far. So I think it was so incredibly important for them to actually have to play the gauntlet, have to lose the gauntlet so badly, so they can actually do what they're doing today. Hey, maybe Max, that's why that Xavier man was sad, right? That they go straight to the grand finals, right? He was I want to go to group stage. Bro, you're looking at this lobby. I want to look at Xavier straight in the face right now, Hodge. You can say, you're looking at these games and you want to play these games. This is brutal. Who would want to play this stage, man? This is crazy intense and aggressive from all of these teams as we go through some of the replays of today's 3 matches. And I got to say, maybe this is a bit much what I'm going to say, but these 3 games alone for me are like way more fun to watch than the entirety of the gauntlet. These 3 games were beautiful execution from every single player and team. This is what you expect from a PMGC lobby, Nepture, and right now all these teams are delivering great gameplay. They really are. I think, and it is every single team. Every single team has something awesome to show us in every single game. I mean, if it's the mirror 1v4 from Falak, if it's these awesome long-range shots from Alter Ego, if it's the nades from APG, like everybody's got something to show, and they're doing it in style. These games have been just so much fun. I would think we have to replace these desks every 2 games. I know. They're taking a beating, bro. Come on, let him alone. The difference is crazy, right? I mean, you got the gauntlet where it's like, hey, you know what? You don't win, you go to the group stage. Here, it's like, you don't win, you go home. And then all of a sudden, right? They're not messing around at all here. I mean, they want that big share of that money coming up here. So we can take a look at the top 4 gunslingers. And of course, look at that. 3 players from Alpha Gaming up on top here. Max. And you got Koops just like, hey, don't forget about me. I mean, they had a great game, of course, to go himself to 2nd place, so Koops popping off, but Zyol, Doc, top here. I mean, what was really cool is that Zyol, his nades have been
kind of matching the energy of Dog's grenades. They've been so pinpoint accurate with that utility. Top, especially his grenades on that Rondo game, were really standing out. APG, for me, of course, the rotates are good, everything, but like their utility game, Niptura in particular, really is the standout kind of aspect of the game that is massive so far for APG. No, it really is. And what I love is that when Top joined this roster, immediately his nades got a lot better because he was learning from Doc. Now we have Ziol as well coming in, and his nades in PMGC so far have been really, really good. So I love the energy that Doc is kind of just influencing the rest of his team to really up their utility game, and it's creating this powerhouse of a team that if they play राम्रो राम्रो नक्स एन्ड अल निकालिरहेको छ उनीहरूले. सो लाइक एउटा पोजिटिभिटी होल सिएसएबाट चाहिँ यो लबीमा आइरहेको छ. बट तिनटै सिएसए त हटाउन त्यो हामीलाई थाहा छ. दुईटा हटायो भने ठुलो कुरो. त्यो मध्येमा एक एपिजीले हामी ढुक्क यहीँबाट जाने हो, फर्स्ट गल्ती भयो, त्यो कुरालाई फिगर आउट गरिसकेको छ भन्दै थियो. आई मिन रिजल्टले एटलिस्ट अहिलेसम्मको त त्यो देखाएको पनि छ. अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दाखेरि त होइन, अब त्यो गल्ती हामीबाट हुँदैन, हामी यहाँबाट त ढुक्कै जान सक्छौँ है भन्ने तरिकाको स्टेटमेन्ट दिन खोजिराखिएको छ टिमको तर्फबाट. डिपेन्ड्स अझै पनि पछिका म्याचमा कस्तो पर्फर्म गर्छन्. आज नै राम्रो पेस बनाइयो भने हामीले देखायो भने त कन्क्लेटमा पनि त एउटै दिनमा खेलेको म्याचले आएको पोइन्टले नै टिमहरू क्वालिफाई गरेर फाइनलसम्म पुगेको देखिएको थियो. पनि एपिजीको लागि पनि सिमिलर स्टोरी लाइन बन्न सक्छ. अझै बचेका म्याचेसहरूमा त्यही डोमिनेसन देखाइयो र म्यासिभ पोइन्टको साथमा लिड बनाइयो भने भोलि र पर्सि धेरै आत्तिनुपर्ने विषय नहुन सक्ने जस्तो पनि हुन पाए. जहिले त्यही भएर पनि पोइन्ट्स आएको बेलामा निकालौँ, जति सकिन्छ सबै पोइन्ट्स कलेक्ट गरौँ भन्ने गेम प्लेको साथमा सबै टिमको माइन्डसेट सिमिलर हुन पुग्छ. अहिलेको लागि हेर्ने हो भने अब प्लेयरहरू हातमा फोन लिएर स्ट्यान्ड बाई रेडी छन् भनेपछि हामी लाग्दैछौँ आजको दिनको अन्तिम इराङ्गलतर्फ. त्यसपछि दुईवटा मिरामारको कहानी अझै पनि बस्नेछ. दुईवटा इराङ्गल हेर्न मजा आयो. 9Gको टिमको पनि राम्रो गेम प्ले रहेको थियो. एपिजीले पनि एकदमै हेर्न लायक खालको गेम प्ले भर्खरैको चिकनेर निकालेर देखाइदिएका थिए. अब यो इराङ्गल आइसक्दाखेरि फेरि कसको पालो आउने हो त? हामीले सिएसएकै दुईवटा चिकनेर देखिसकेका छौँ, अरू कसको आउने हो त्यो पनि हामी हेर्नेछौँ. यसो स्ट्याट्स देखाइँदैछ आइसीको टिमको, एभरेज के चल्दैछ, पोइन्ट्स उनीहरूले कति निकालिराखेका छन् भन्ने कुराको स्ट्याट्स देखाइराखिएको छ. अघिल्लो म्याचमा जसरी निस्किए त्यसरी फेरि ननिस्क्यौँ भन्ने खालको गेम प्ले चाहिँ टिमले देखाउन जरुरी छ. म यो टिमलाई त्यही कुरा गर्दै थिएँ कि दुईवटा राम्रो म्याच निकालिसकेपछि तपाईँहरू हराउँदाखेरि पनि 2-4 पोइन्ट्सको साथमा हराउनु भयो भने ब्यालेन्स देखिन्छ भनेर. तर अघिल्लो म्याचमा 1 पोइन्ट मात्रै निकाल्न भ्याएको थियो टिमले, बाँकी उनीहरूको लागि मौका नै बनेको थिएन. त्यो कुरालाई चाहिँ मिनिमाइज गर्नुपर्ने हुन्छ आइसीले. यदि त्यो मिनिमाइज गर्न सक्यो भने उनीहरूले टप 3 भित्रमा आफूलाई अटाएको सायद देख्न पाउँछन्. फलकको एभरेज कन्ट्रिब्युसन के चलिरहेको छ त्यो त हामीले देखेका नै छौँ. जुन एफर्ट लगाउँदैछन् उनले आफ्नो टिममा पोइन्ट्स दिलाउनको लागि, त्यो मिनिमाइज चाहिँ गर्नु पर्यो टिमले. कि बिग्रिएको म्याचमा पनि मिनिमम पनि 4-5 पोइन्टर गेम प्ले टिमले खेल्नै पर्ने हुन्छ. लाइक कम से कम 0 पोइन्टर खेल्ने सबैभन्दा पहिलो फोकस. हामीले सधैँ भनिरहन्छ मैले त यो फर्मुला नै हो, यसलाई त घोक्नुपर्छ, टिमहरूले यसलाई रट्नुपर्छ, यसलाई अपनाउनुपर्छ भनेर कतिचोटि भनिरहन्छु त कि तपाईँ एभरेज पोइन्ट्सको हिसाबले चल्ने हो. कम से कम पनि तपाईँको कति ऱ्याङ्कमा फिनिस गर्ने टार्गेट छ त्यो हिसाबले. एन्ड देन सबसे इम्पोर्टेन्ट इज 0 पोइन्ट्स गेम्सहरू नखेल्ने, त्यो कोसिस गर्नु पऱ्यो. अब त्यसले गर्दा चाहिँ अलिकता इन्कन्सिस्टेन्सी जुन कुरा हुन्छ त्यो चाहिँ अलिकता कम हुन जान्छ. त्यो सही पनि हो, टिमहरूले खोजेको पनि त्यही हो, टिमहरूलाई चाहिने पनि त्यही हो. च्याम्पियन बन्नु छ भने टप 3 भनेको त नेक्स्ट टु च्याम्पियन बने जस्तै खेल्ने त हो नि. कमसेकम 8 प्लसको एभरेज चाहिने छ तपाईँलाई. अब 18 म्याचेसमा 8 प्लस कति हुन जाने भयो त? तपाईँको सिधा जोड्दा पनि लगभग 140को रेन्जको अराउन्डमा हुन जाने भयो. सो यु निड टु रिच देयर. लगभग 135 अराउन्ड त कमसेकम पनि चाहिन्छ भनेर मैले आजको डे स्टार्टमै भनेको थिएँ. तपाईँलाई यदि टप 3 सोच्नु छ भने कमसेकम 135. त्यो मध्येमा कति टिमहरूले कति धेरै पोइन्ट्सहरू अलरेडी बनाइसकेका छन्. अब उनीहरूले फोकस गर्ने भनेको आजको दिनमा 60-70 हिट गऱ्यो भने देन यु हेभ 2 मोर डे जसमा तपाईँले 80 मात्रै पोइन्ट्स ल्याउनु पर्ने हुन्छ. दिनको 40 को हुन्छ. त्यो भनेको दुईवटा राम्रो म्याचेस हो. सो त्यसले तपाईँको धेरै प्रेसरहरू चाहिँ अलिकता रिलिभ गरिदिन्छ. देन यु क्यान इभन थिङ्क अबाउट कि लाइक यो टिमहरू चाहिँ स्टेजको अगाडिपट्टि बढेन भने हामीलाई सजिलो हुन्छ भनेर. किनभने यसपछि टिमहरू लास्ट चान्स जान्छन् जसको लास्ट अपर्च्युनिटी त्यो हुनेछ. बट त्योभन्दा अगाडिपट्टि केही टिमहरू त फालिन्छ नि त, केही टिमहरू त घर जान्छन् नि त. अनि बिग च्यालेन्जरहरू अलरेडी घर लाग्यो भने तपाईँलाई नै सजिलो हो. त्यो पनि सोच्नु पऱ्यो. इराङ्गलतर्फ जानेछौँ हामी. आजको दिनको यो 4थो म्याच रहनेछ अनि यो रहनेछ आजको दिनको अन्तिम इराङ्गल पनि. प्लेन पाथ एपिजीलाई दुःख दिने भएन, फाइनल्ली घर आरामले गएर खेल्ने भयो. अब सर्कल फेरि गटका जान्छ कि नै, द्याट्स द ओन्ली क्वेसन लेफ्ट भन्दै. फेरि पनि त्यस्तै खालको त्यही एरियाको सिमिलर सर्कल देख्न पाइन्छ कि
गन्टलेटमा हामीले एक दिन माथिल्लो सर्कल मात्र देखिरहेका थियौँ त्यस्तै खालको स्टोरी फेरि रिपिट हुन पनि सक्ने चान्सेस चाहिँ रहेको छ होइन तर अलिकति डिफ्रेन्ट बनोस् ताकि डिफ्रेन्ट तरिकाको अप्रोचको गेमले पनि टिमको तर्फबाट देख्न पाइयोस् एपिजी सँगसँगै जेन्जीका प्लेयरहरू पनि ग्लाइड गर्दैछन् त्यहाँबाट ड्रप क्लासेसहरू त हामीले केही पनि देखिएन प्लेन पाथ पनि हेर्ने हो भने तिनटै म्याचमा कहिले पनि सेन्टर वे थ्रुबाट गएको देख्न पाइएको छैन जहाँ पनि टिमहरूले हल्का भए पनि एफर्ट लगाएर आफ्नो गन्तव्य पुग्नुपर्ने खालको कोसिस गर्नु परेको चाहिँ देख्न पाइराखेको छ यो प्लेन पाथले पनि सिमिलर स्टोरी लाइन नै भन्दै अघि स्टालबरबाट बिल्टुबेसम्मको कहानी थियो अहिले ठ्याक्कै उल्टोबाट माथि गएको देख्न सकिन्छ सो अब यो सबै हेरिसकेपछि हामीले हेर्न बाँकी भनेको एउटा सर्कल हो सर्कल कहाँ पर्छ त के घाटका साइडै जाने हो कि यसमा साइड आउने हो कि रोजक माथिल्लो कि मिलिट्री बेसको कहानी त हामीले देखाएको थियौँ गन्टलेटमा एक्चुअली त देख्न पाइएको थियो होपिङ अब भोलिको म्याचेसहरूमा त्यहाँ पनि पर्न सक्ला कि भन्ने आशा पनि राख्न चाहिँ सकिन्छ तर अहिलेको सिचुएसनमा ओके म्यान्सन एरियाको सेन्ट्रिक सर्कल यो चाहिँ अलिकति नोन नै हो गन्टलेटमा पनि देखिएको खालको सर्कल रहेको थियो नै म्याक्सिमम् टिमहरूलाई अहिले हेर्ने हो त जोनभित्रकै कहानी देखिराखिएको छ नि त भर्खरै झरेका हुन् प्लेयरहरू गाडीको लागि खोजीमा छन् लाउन साथी लाउन सुत्नु खोजिएको थियो प्लेयरलाई गनकै साथमा डाउन निकाल्न खोजिराखिएको छ पिस्तोल लगाएर ढ्याक नक निक्लिहाल्न सकिन्छ त निक्ले त्यही प्लेयर फस्न पुगे त्यही प्लेयर जसको एचपी कम थियो त्यही प्लेयरलाई कनेक्सन आउँछ र पहिलो एलिमिनेसन पोइन्ट नारबालो आफू ल्याउँदै त थिए तर लोभले लाभले बिलाप भने जस्तै एउटा प्राइम इक्जाम्पलमा पऱ्यो भने उनलाई पनि इन्स्ट्यान्टली गोटको प्लेयरको तर्फबाट ट्रेड गरियो स्टार्ट अर्ली एक्सन त्यसमा प्लेयर फिनिस हुनु परेको छ 1-1 को ट्रेड भयो दुईटै टिमको तर्फबाट गुड 16 पोइन्ट्स निकालेको छ 3 म्याचेसमा त्यसले त मान्दैन धेरै अगाडिपट्टि जानुपर्ने हो यता भेरानिक पनि लगभग नक भइसकेका थिए एपोलो एक्सटेन्ड गर्दैछन् बाइ द वे उनले लगाउनु पर्ने भनेको म्याक्स टु म्याक्स एक गोली नै हो चेज गर्ने हो र त्योभन्दा अगाडिपट्टि घरमा उसले गन पाइहाल्छ उसले लुक्न कर्नर पाइहाल्छ सर्ट गन त आजकल भेरी कमनली एभाइलेबल हुन्छ रिक्स नलिने त्यो एक एलिमिनेसनको लागि अलरेडी टिमको अवस्था खराब छ भनेपछि भन्ने पनि सोच्यो होला देन ब्याक टु द लाइक आफ्नो प्लेइङ 3 यता रिजेक्ट पन्च टेबलमा हेर्नुहोस् न कहाँ छ 4 पोइन्ट छ 3 म्याचमा उनीहरू खराब नै खेलेको थियो बिएमआइसीमा पनि इन्टरनेसनल कपमा पनि यहाँ पनि खराब नै चल्दैछ डिप्लस कियाले नै वाउ भन्ने मौका उता पनि पाएको होइन यता पनि होइन केही टिमहरू केही समयदेखि नै थोरै दुःख त पाइरहेको छन् यो कुरा हामीले क्लियरली देख्न सकिन्छ यता गोटको प्लेयरलाई ओपनमा बरु पायो जेन्जी देख्न पाइएन कहाँ छन् के छन् अतो नै हुँदैन हामी भन्दै थियौँ फाइनल्ली देख्न पाएको छ जहाँ 2 अर्ली एलिमिनेसन इजी एलिमिनेसन भनौँ अर्ली प्लस इजी दुइटै भन्दा भयो त्यो निकालेका छन् च्याम्पियन साथीहरूको च्याम्पियन गेम प्ले त भइसकेको छैन बट स्लो स्टार्ट सायद टिमले खोज्दैछ गोट गाडी लिएर घुम्दैछन् अब बचेका प्लेयर के गर्नु छैनन् साथ दिनको लागि पार्टनर कहाँ जाने के गर्ने केही उत्तर छ जस्तो मलाई लाग्दैन पुरै रेस्पोन्सिबिलिटिज आफूमाथि आइसक्यो अनि यस्तो फेजमा प्लेयर क्याजुअलिटी भएको छ कि सोलो सर्भाइभ गरेर पनि पोइन्ट्स आउन सक्छ है भनेर आशा राख्ने पाटो नै छैन अलि तेस्रो स्टेज चौथो स्टेजतर्फ एक दुई सोलो प्लेयर सर्भाइभ गरेर राख्न सकिन्थ्यो केही सर्भाइभल पोइन्ट्स बनाउन सकिएला भनेर त्यो हुने पनि पोसिबल ठाउँ कहीँ पनि देखिराखेको छैन यता टिएसको टिमलाई हामी एक्दैछौँ प्रिजेन्स फिल गर्न गाह्रो भएको टिममध्येको एक यो पनि हो रिजेक्ट छ टिएस छ फाल्कनको टिम थियानबा लगायतका टिमहरूले ब्याक टु ब्याक त्यो स्ट्रगल नै गरिराखेका छन् 3 म्याच हेरिसक्दाखेरि भन्ने कुरा क्लियरली बुझ्न सकिन्छ बाँकी के भएको थियो एकचोटि फेरि रिप्लेको थ्रुबाट तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ गोटको लागि प्लेयर क्याजुअलिटी हुनुको मेन रिजन को थिए कसरी भएको थियो भन्ने कुरालाई लिएर यता मिल्टा साइडतर्फ घुम्दैछन् टियानबाका टिमहरू कुनै आधारले पनि त्यो खालको फिल गराउन सकेको छैन कि हामी डोमिनेट गर्न सक्छौँ लबी भन्ने तरिकाको एउटा ब्याटलमा पनि क्या कोहीसँगको लडाइँमा पनि त्यो कुरा फिल गराउनै सकिएको छैन कसरी निस्किन्छ खासै यादै नहुने तरिकाले निस्किराखेको हुन्छ एक्ज्याक्टली के भएको थियो भन्ने कुरा टिमको थाहा पाउन पनि मुस्किल नै पर्ने खालको अवस्थामा टिएनबाको टिमलाई पनि देख्न पाइएको छ अब अहिले सर्कलमा भिज्नको लागि त्यति धेरै मेहनत गर्नुपर्ने टिम त होइन यता जिएसको टिमको लागि पनि सेभर्नीको कहानी थियो लुट्नको लागि छ कम्पाउन्ड एरियाहरू चाहिएको बेसिक लुटहरू त मजाले नै पुगाउन सकिन्छ यहाँबाट त्यसपछि गाडी लिँदै केही डिस्टेन्स कभर गर्नुपर्ने छ जोन एन्ट्रीको लागि माथिल्लो साइडतिरबाट केही पाथ बनाइएला यसनायको लेग साइडको माथिल्लो साइडतिरको रोटेसनको थ्रुबाट जोन एन्ट्रीको लागि पोसिबल छ त्यहाँ चान्सेसहरू अब डी प्लस कियाको पनि कुराकानी यहाँ आउनेछ जसले 12 पोइन्ट निकालेको छ 4को एभरेजले केही हुने छैन टिमलाई यसलाई डेभलप गर्न जरुरी छ कम्पिटिसन
टफ हुँदै जानेछ आजको दिन सकिदासम्ममा केही डिफरेन्स बन्दियो भने भोलिबाट त्यो प्रेसर गेम प्लेमा आफू पनि उत्रिनुपर्ने अवस्था टिमको लागि आउन सक्नेछ D+ किया गाडी घुमाउँदै अब पोजिसन वाइजको काम पनि गर्नु पर्यो जहाँबाट रिजल्ट ल्याउन सकियोस् यता उल्सको टिमले पनि वाउ भन्ने खालको गेम प्ले देखाउन अझै पनि सकिराखेको छैन छ है भन्ने कुरा याद हुने तरिकाको अन स्क्रिन टाइम पाइ पनि राखेको छ हल्का फुल्का ब्याटलमा इङ्गेज भएको पनि देखिएको छ बट रिजल्ट वाइजमा 16 पोइन्ट मात्रै लिएर बसेका छन् गाह्रो पर्दैछ टिमलाई पनि यो 16 पोइन्टले धेरै अगाडि लैजाने होइन टिमलाई थाहा छ सुपर म्यासिभ गेम प्ले देखाउनु पर्यो क्या पहिलो म्याच जसरी जुन तरिकाको एलिमिनेसनको लागि नकाइकन जुन एलिमिनेसन निकाल्दै थिए त्यो त रोन्डोमै सक्यो है भन्ने जस्तो पो देखिएको छ यदि त्यही फर्ममा एकचोटि आउने हो भने माथि चढ्न त्यति गाह्रो छैन यो टिमलाई आरामले त्यही एलिमिनेसन गेम प्लेकै सहायताको साथमा अगाडि बढ्न सक्छ टिम यता रिजेक्टका प्लेयरहरू पनि घुम्दैछै छन् अहिलेसम्मको टाइमिङको हिसाबले कुरा गरिन्छ भने गएर कतै कमिटमेन्ट देखाउने ठाउँ त छैन सेकेन्ड स्टेजको सर्कल फर्मेसनको लागि पर्खाइ चल्न पुग्नेछ सबैलाई लुट पुगिसकेको हो र भनेर पनि म सोच्दैछु उता साराले केही सर्ट फेस गरे यता रोजमेरी पनि गाडी रोकेर बसेका छन् जङ्गलको बिचमा उता लुप्सका प्लेयरको पनि अप्रोच देख्न सकिन्छ भेहिकल अप्रोचको साथमा हल्का एक्सटेन्ड गरेर खेलिराखेका रहेछन् प्रिजन साइडको वरिपरितर्फ घुम्दैछन् जहाँ एका रोजमेरी उनलाई पनि फ्रेममा देख्न सकिन्छ इनफ्याक्ट अरू पनि प्लेयरहरू यहीँ नै रहेका रहेछन् जतिखेर पनि सर्ट्स आउन सक्छ यदि भिचिन धेरै बेरको चलपल दिन खोज्छन् भने यहाँ सो रिग्रुप हौँ अथवा इन्फर्मेसन लिएर सिटै पार्टनरलाई पनि बोलाउँ भनेर सोच्नुपर्ने हुन्छ टिमले यता एपिजीको पनि गाडीको अप्रोचको साथको अगाडिको यात्रा चल्दैछ 48 पोइन्ट त निकालिसक्यो टिमले 3 म्याचेसमा भने अझै बचेको 3 म्याचमा जुन 60को आँकडा हामी आइसीलाई लगाउँदै थियो त्यसलाई कटाउने कोसिसमा एपिजीको टिम पनि लाग्नुपर्ने हुन्छ यता रोजक एरिया ओजीको टिम त्यहीँ झरेर लुट्ने कोसिस उनीहरूको जारी छ ओजी उनीहरू पनि अर्ली पोइन्ट्स पक्कै पनि नम्बर 1 जब खेलेको थियो उनीहरूले गन्टलेटमा अथवा पुरै PMGCको तब राम्रै थियो डे नम्बर 1 मा त त्यसलाई मेन्टेन गरेर राखेको भए क्वालिफिकेसनको क्लोज थियो उनीहरू एज त्यो गर्न सकेन एन्ड देन उनीहरू यो स्टेजमा धकिलिएको छ यदि यहाँ राम्रो खेल्न सकेन भने डिपेन्ड अपन कतिसम्म नराम्रो खेल्छ उनीहरू दे प्ले गुड लाइक डिसेन्ट 4 देखि 11 को र्याङ्किङमा देन दे विल ह्याभ वन मोर चान्स घर जाने अवस्था पनि हुनसक्छ बट कन्सिडरिङ जुन तरिकाको स्टार्ट पाएको छ मोस्ट लाइकली त्यो 12 र्याङ्कभन्दा तल सायद हुने छैन उनीहरू अनि उनीहरू बचेर लास्ट चान्समा पनि खेल्न पाउनेछ अब दुई स्टेजको एक्सपिरियन्स बटुलिसकेपछि चाहिँ तपाईँसँग हायर चान्स भेरी हाई चान्स हुनेछ कि लाइक गुड एक्सपिरियन्स सँगसँगै तपाईँ उत्रिँदाखेरि चाहिँ गुड पर्फर्मेन्स निकाल्ने बट देन लास्ट चान्समा फेरि प्रब्लम के थपिन्छ भन्दा यहाँ त टप 3 स्लट छ नि त त्यो झन् घटेर अब टप 2 हुन्छ अनि त्यसमा फेरि नयाँ लबी पनि आउँछ नयाँ टिमहरू पनि आउँछन् अर्को ग्रुप रेडबाट पनि देन यु हेभ टु फेरि प्रिपेयर एकर्डिङली कि को कहाँ झर्छ को कहाँ झर्दैन कसको रोटेसन पाथ के हुन्छ एन्ड अल भनेर अब यो सब गणितको सट्टा तपाईँ जुन सेटल लबी हुनुभएको छ त्यहाँ राम्रो निकाल्न सक्यो भने तपाईँको लागि नै धेरै राम्रो हुने हो एनिवे अब हुनेछ नयाँ सर्कल सेफ्ट एपिजी हाम्रो दिमागमा चलिरहेको छ एज दे गट भेरी गुड म्याच अघिल्लो एन्ड देन इनर सर्कलको लागि पनि हामी चेयर गर्नेछौँ यो म्याचमा पनि उता ओजी जोनको लागि निस्किनु पर्यो एपिजी सँगसँगै रहनेछ नजिकै रहनेछ उता ओजी योपालि पनि स्प्लिटमा थियो यस अगाडिपट्टि 3 जना देखिरहेको छु पछाडिपट्टि 1 जना छन् डज गरेर सायद जोन जान भ्याउने भयो बट एपी धेरै नजिकै धेरै टिमहरू आपसमा क्लास हुने चान्सेस भेरी हाई देखिरहेको छु मैले यहाँ एपिजी ऊ अगाडिपट्टि जाँदैछन् ठ्याक्कै पछाडि उल्सको 3टा गाडी घुमिरहेको छ यहाँ भेहिकल चेज चल्दै थियो बिचमा आएर अरू कसैको इन्ट्री हुन पुग्छ भने जस्तो देखियो यहाँ एपिजीका प्लेयरको पछि उल्स थिए त्यो बिचमा ओजीका प्लेयर आउँछन् झलक्क गाडी देख्छन् फनक्क गाडी घुमाउँछन् नारे बाबा ना यहाँबाट जानु होइन सायद सोचियो अनि डिफ्रेन्ट पाथलाई फलो गर्न खोज्दैछन् अझै पनि त्यतै फ्रेममा देखिराखिएको त छ नै भेहिकलमै छन् म्याक्सिमम् प्लेयरहरू जो लबीमा सर्भाइभ गरिराखेका छन् सबैको अप्रोच सिमिलर नै हो गाडी लिएर यतिखेर भनेको कुद्ने समय हो जोनको हिसाबमा चल्ने समय हो सबैलाई थाहा छ त्यही एडजस्ट गरेर चलपल दिन त खोजिराखिएको थियो नि अल्टर इगोको प्लेयरको तर्फबाट आतङ्कीलाई स्पट गरिन्छ फिनिस गरियो जी प्लेयर क्याजुअलिटी फेस गर्छन् अर्को प्लेयरलाई पनि नक निकाल्यो आरुलाई पनि डाउन निकाल्यो अल्टर इगो जतातताबाट स्पट गर्छ सर्ट दिन्छ मौका नै गुमाउँदैन उनीहरू 2 एलिमिनेसन पोइन्ट पकेटमा आइसकेको छ बट ओजीको लागि यो ठुलो झट्का हो खेल्दै थिए भनेर म आफै कुरा गर्दै थिएँ टिमको अब फेरि उनीहरू प्यासिभ वेमा जान बाध्य भए नम्बर हुन्थ्यो भने कन्फिडेन्सको साथमा लड्ने तरिकाको गेम प्लेको लागि सोच्न सक्थ्यो टिमले बट अब नम्बर छैन नम्बर डिसएडभान्टेज भइसक्यो भनेपछि यो टिमलाई आउँछ कसरी खेल्ने भनेर प्यासिभ वेमा खेल्दाखेरि पनि पोइन्ट्स कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा उनीहरूले जानेका छन्
सो एउटा अर्को त्यस्तै खालको गेम प्लेको लागि टिमको प्रयास भएको देख्न पाइन्छ होला यहाँबाट। एक ओपी स्मोक लगाए उनले, फ्याल्कनका प्लेयर त्यहीँ छन्, रफलाई केही हिन्ड त भयो, टियानबाका प्लेयरहरूलाई पनि हामी देख्न सकिन्छ, उनीहरूको पनि लिपोपका साइडतिरको इन्ट्री पनि चाहिँ भइसकेको छ। समातेर बसेका छन् वेयर हाउस अनि रोडपारीको त्यो रिज त्यतातिर खेल्ने कोसिस चलिराखेको त छ अनि पुरै गएर सर्कलको आधारमा अटाउने क्रममा पनि कम्पाउन्डमै खेल्छु अथवा सिटी साइडतिरको घरमा गएर बस्छु भन्ने खालको अप्रोच उनीहरूको खासै देखिएन भने यता एपिजी ओपन साइड भए पनि पोजिटिभ एरिया छ जहाँबाट रिजल्ट आउन सक्छ भने होल्ड गर्न मिल्ने अवस्था छ भने उनीहरू त्यतै होल्ड गरेर स्टडी गर्दैछन् कि हाम्रो सराउन्डिङमा के छ, को टिमको चलपल छ भनेर। यसो नोट गरिएको पनि थियो, टप त इन्स्ट्यान्टली रियाक्ट गर्छन् त्यहाँ। मिनी 14 थियो भनेपछि सर्ट दिन सक्ने उपयुक्त गन यसो ट्याप दिए, केही ड्यामेज टचक्क भए पनि डिल गर्न त गरियो, आफ्नो पोजिसन पनि गयो त्यहाँ, तर प्रयास चाहिँ गर्न खोजिएको थियो। यता गोटका प्लेयरहरू पनि पोइन्ट्स केही त निकालिराखेका त थिए नै, तर प्लेयर क्याजुअलिटीले यो म्याचमा उनीहरूलाई वञ्चित बनाइदिइसकेको छ भने नकी लाइट त डाउन निकाली छाडे टपले, जसले नोट गरिरहेका थिए। त्यो रेन्जमा नक भनेपछि मेबी बचाउने प्रयासमा सफल हुन सक्छ आइसीको टिम। ओके, आई थिङ्क नजिकै धेरै नजिकै कोही छैन भनेपछि सायद चान्सेस छ त्यहाँ प्लेयर रिभाइभल इन हलको। एपी पुस गरिसकेको छ माथिपट्टि, बट नयाँ जोन सँगसँगै फेरि मुभ गर्नुपर्ने, नो परेन, सेन्टर पायो बट होल्ड गर्न भ्याउँछ उनीहरूले त्यहाँ, मजाको कभर छ खेल्नको लागि। आई हाइली डाउट एउटा रिस्की पोजिसन जहाँबाट एलिमिनेसन पोइन्ट्स बन्न या तपाईँ अनएक्सपेक्टेडली एलिमिनेट हुन पनि सक्नुहुन्छ। यो दुई बिचमा फसेको छ, उता ओजी कहाँ जान खोजेको, अलरेडी प्लेयर उनीहरूले लुज गरिसकेको छ, बाँकी प्लेयरको मुभमेन्ट देख्दैछु एउटै भेहिकलमा रहेछन्, हिल चढेर माथि एजमा खेल्न खोजेको फ्याल्कोनले देख्छ, सर्ट्स पक्कै लिनेवाला फ्याल्कोनले, त्यहाँबाट बचेर उनीहरू सोरमा जान भ्याए सायद। सर्कलको अझै सेन्टरमा दुईजना भए पनि प्रेस गर्न खोजेका छन् उनीहरू। त्यो साइडमा टिमको मुभमेन्ट पनि मैले कता कता एक्सपेक्ट गरिरहेको छु। बाइ द वे लेट्स सी त्यो डुओले अब के गर्छ। यता अल्टर इगो प्लेयर नजिकै रहेछ भन्ने थाहा पाए, क्विक फसनकै लागिरहेको थियो, निस्किन भ्याए बट एम ट्रेसिङ यति राम्रो हुन्छ प्लेयरहरूको आजकल कि अगाडिपट्टिबाट भेहिकल गयो भने तपाईँ सिधै लबी बाहिर नै हो लगभग। नेट गेम आइडिया नै छैन कि कुन साइडमा को प्लेयर रहेको छ भनेर त्यसले हेल्प गर्ने होइन। यसै पनि अल्टर इगो मेबी एङ्गल बनाउने बारेमा सोच्ला, त्यो पनि यो स्पटको लागि एङ्गल बनाउन अलमोस्ट कतैबाट खेल्न मिल्दैन। यता ओजी टिम सिक्रेट एक साइडमा देख्दैछु, फ्याल्कन के गर्न खोज्दैछ, सिधा सिधा सायद हिल चढ्यो भने बरु सजिलो हुन्थ्यो होला, बट जुन तरिकाले उनीहरू हिल चढ्दैछ नि मलाई लागिरहेछ उनीहरू त्यही फिनिस हुन सक्छ भनेर। ट्रेभल्स रेडी गरिएको छ बाइ द वे कुवाबाट। अघिल्लो पिएमएसएलको त एमबीपी रहेका थिए भने के यहाँ एमबीपी नेड आउँछ अराउन्डको साइडबाट, राम्रो नेड रहेको थियो, ड्यामेज उनले राम्रै डिल गरेका थिए, बट अब आउनेछ प्रेसर दुईटै टिमको साइडमा। ट्रेबल्स बोथको लागि इम्पोर्टेन्ट रहनेछ यहाँ, कता कता ओजी फस्यो लाग्छ मलाई त। यो नेडले काम गरिदिने हो, गर्यो पनि, नक निकालेको छ त्यहाँ, एक ओपी डाउन, विच गड लास्ट पनि स्ट्यान्डिङ, बट कोआ जो एक्स्ट्रा एक्सटेन्ड गर्न चाहन्थे ट्रेबल्सको लागि, नक निकालेपछि पछाडि फर्केर आउनु पर्यो, बट ओजी आँखामा परेछ एपिजीको। एन्ड एपिजी थाहा छ तपाईँहरूलाई के गर्दैछ, उनीहरूले 50 पोइन्ट हिट गर्यो एन्ड ओजी 0 पोइन्टरको साथमा म्याचबाट बाहिर। अर्ली निस्कियो टिम, केही गर्नै सकेन, केही हदसम्म रिटर्न ब्याकमा त्यो फाइट ब्याक गर्ने ठाउँ माहौल नै बनेन उनीहरूको लागि भने सर नै निस्किनु परेको छ। यता आरसीका प्लेयरहरू एकै प्लेयरको छेउछाउबाट कुद्दैछन् भनेपछि यही टिम थियो जसले ओजीको अगेन्स्टमा मुभिङ भेहिकलबाट प्लेयरहरूलाई खसाल्दै थिए। फेरि एकचोटि मौका बन्छ त आरसीका प्लेयरहरूको अगेन्स्टमा डाउन निकाल्ने, गाडी त घुमाइराखिएको छ, गोल गोल गाडी घुमाइराखिएको छ, एक्ज्याक्टली रोकिने कहाँ, छटपटिएको जस्तो देखिँदैछन् प्लेयरहरू यहाँ। थोरै प्यानिक मोमेन्टहरू क्रिएट भइराखेको त छ नै, चारैतिरबाट सर्ट्सहरू आइराखेको थियो, अगाडिपट्टि कम्पाउन्डमा अभियस रूपमा छ होला इनिमी भनेर पनि सोचिराखिएको त छ नै। थोरै एक्सटेन्ड गर्ने हो भने जानकारी पाउन सकिन्छ कि त्यहाँ कोही पनि छैन, त्यहाँ प्रेजेन्स छैन अरूको भनेपछि गएर त्यही कम्पाउन्ड एरियामा रोकेर बस्न पाइयो। उता जिएसको प्लेयरको अगेन्स्टमा 9Gको तर्फ 12 सर्ट दिँदै नक त निकालिएको छ, एलिमिनेसन सेक्योर हुन्छ हुँदैन त्यो किल फिडमा याद गर्ने कोसिस हामी पक्कै पनि गर्नेछौँ। जुन बाहिरको कहानी रहेको रहेछ जिएसका प्लेयरको, त्यो एलिमिनेसन सेक्योर गरियो भने मिक्सको तर्फ 12 सर्ट्स आउँछ, एलिमिनेसन सेक्योर गरियो। सर्कल शिफ्टिङले के भन्छ, टियासले सेन्टर त्यता आउँछ भनेर सायद सोचेर स्पट बनाएका छन्। ओके, स्पटको लागि राम्रै छ, एपिजीले डेड सेन्टर पाएको छ, फेरि अर्को एउटा एपिजी गेम देख्न पाउने हो कि जस्तो हिँड पनि मैले पाउँदैछु। आउटर स्पटमा खेल्ने टिमहरूको बिचको लडाइँ हेर्न मजा आउँछ, एपिजीको किल कम होला बट नम्बर जोगाएर उनीहरूले त्यो स्पटमा बसेर खेल्न सक्ने चान्सेस एकदमै हाई छ, जसले चिकन डिनरतर्फ टिमलाई लिएर जान सक्छ। मेबी त्यो पोसिबल फ्याक्टर त्यहाँ देख्न पाइएला।
बाँकी टिमहरूको अप्रोचले पनि डिपेन्ड गर्छ त्यो कुरा भने यता लुप्सका प्लेयरहरू यहीकै आँखा अगाडिबाट गाडी घुमाउँदै लिएर जाँदैछन् जेन्जीलाई पनि अन स्क्रिनसँगै देख्न थालिसकिएको छ चौथो स्टेज यानि कि थोरै ठाउँमा धेरै टिमहरू एडजस्ट गर्नुपर्ने भइसक्दाखेरि डिफ्रेन्ट एङ्गलतर्फ हामी स्विच गर्छौँ त्यहाँ हरेक ठाउँमा प्लेयर प्रेजेन्स भने चाहिँ देख्न पाइराखिएको छ छेउबाट मुभ गर्ने डिसिजन रहेको त्यसैले रिफ्युज घुम्दै चर्दिनतर्फ लाग्दैछन् लुप्सका प्लेयरहरू मुभिङ भेहिकलबाटै झर्छन् जस्तो देख्दैछु म जियोले डाउन निकाले एलिमिनेसन सेक्योर गरियो एपिजीको डेड सेन्टर एरिया स्पेसमा रहेको रहेछ त्यसले पनि च्यालेन्ज चाहिँ थप्दैछ अब यसरी नै डिफेन्ड गर्न सकियो भने राम्रो रिजल्ट आउला यदि गर्न सकिएन मल्टिपल टिमहरूको एट्याक आयो भने एपिजीको टिमको लागि पनि थोरै रिस्क अनि रिवार्ड दुइटै दिने ठाउँ त्यहाँ देखिएको छ मैले सुरुमै भनेको थिएँ रिस्क धेरै छ है त्यहाँ भनेर डिफेन्ड गर्न सकियो भने चाहिँ राम्रो रिजल्ट आउँछ है भनेर अलरेडी बनाउँदै पनि छ एपिजीले 4 एलिमिनेसन पोइन्ट्स टिमको लागि निकालेको छ उनीहरूले यता टिएन पुसको लागि आएको रहेछ सर्टगन राम्रो कनेक्ट गरे कतिपट्टि इन्स्ट्यान्टली एन्सर पाइहाले जीजी बोन्ड अर्को एकेआरको साथमा नक निकाले अर्को सर्टगन वाउ के स्विच थियो त्यो इन्स्ट्यान्टली कनेक्ट गर्ने भए इन्स्ट्यान्टली एलिमिनेसन पनि सेक्योर गरिनेछ यता नक भएको प्लेयरलाई पनि रिभाइभ गर्ने मौका बन्ने भयो चिङ त फिनिस भइसके मिलुको लो एचपी देखिरहेको थियो उनले टाइम बाई गर्नुपर्ने होला एचपी कम छ कुनै पनि नेडले उनलाई फिनिस गरिदिन सक्छ एनी टाइम जोन उता रिजेक्टले पनि यता फाइट भइरहेको छ थाप थर्ड पार्टी हान्ने सोच्ने हो र सर्कलको ठ्याक्क एजमा छ राम्रो स्पट पनि हो यदि थर्ड पार्टी हान्न चाहने भने त यता जेन्जीले बरु मौकाको फाइदा उठाउने सोचेछ यत्रो बेर जेन्जी एको थियो यो एङ्गलबाट नाउ एज सुन एज उतापट्टि ब्याटल बिल्ड हुन थाल्यो उनीहरू हिल चढेर माथि आइदियो रिच चढेर माथि आइदियो अनि एलिमिनेसन निकाल्ने कोसिस गर्यो यता रिजेक्टले पनि यही आँखा लगाएको छ 4 टिमको नजर छ यो साइडमा उता टिएनमा प्लेयर रिभाइभ गर्ने मौका उनीहरूको लागि बनाउँदैछ रेजियोको नजिकै आइसके माथि रिभाइभल चलिरहेको थियो सर्टगन फेरि निकाल्नु पर्ने बेला त्यहाँ क्यान्सल पक्कै पनि गरिएको छ त्यहाँ रेजियोको हिल गर्न थाले आफैले उता कामिकाजुए उनी नगएका छन् आजको दिनको स्टार्ट त उनले भारी भरकम तरिकाले गरेको थियो त्यसपछि ब्रेक लाग्यो एउटा युटिलिटी चाहिएको थियो तलपट्टिबाट प्लेयरलाई प्रेसर आउँछ थाहा पाएपछि कभर पनि चाहिएको मिलु एक्सपोज हुन सक्छ लेफ्टबाट एक्सपोज पनि भयो एक स्प्रे दुईटालाई सकाइयो नेट पनि त्यहाँ कनेक्ट भयो रिजेक्टले एरिया खाली गर्यो सारा द स्टार प्लेयर रिजेक्टको उनले निकालेका छन् 3 एलिमिनेसन एकजना प्लेयर डिभाइन त उनीहरूले लुज गर्नु पर्यो बट एज अनि के एलिमिनेसन पोइन्ट्स अनि एक्स्ट्रा लुट पनि पाउँदा खासै माइन्ड सायद नगर्ला बट द च्यालेन्ज नाउ इज नेक्स्ट सर्कलको लागि अगाडि मुभ गर्नु पर्यो एन्ड गेटमा 2-3टा टिम छ देन अनदर च्यालेन्ज थियो पक्कै पनि हो बट डी प्लसको नजिकैबाट रेजिएको गए सेफ छन् उनी बट खेल्नको लागि कहाँ नै कति नै ठाउँ छ र त्यहाँ ढुङ्गामा गाडी ठोकाएर राखे मात्रै हो त्यो बाहेक अरू त केही अप्सन देख्दिनँ मैले घर त कुनै खाली छैन स्याक मेबी बट त्यो एरिया पनि छुन चाहेनन् कहाँ जाने हो स्योर छैन रिजेक्ट आफै जहाँ जाँदैछ उता त एपिजीले गढ बनाएर बसेको छ आफ्नो रिजेको आएर गाडी त रोके उनले सर्ट्सहरू केही हदसम्म आउँदैछ गाडी पड्किने भयो नकफेस गर्न सक्छन् त्यो गाडीबाट थोरै भए पनि डिस्टेन्स मेन्टेन गरौँ होला ताकि केही बेर सर्भाइभ गर्न सकियोस् अब 2टा प्लेयर दुईतिर स्पिड भएको जस्तो देखिएको छ हेरौँ सारा कहाँ भौतारिँदैछन् ओके उनी मेबी यतातिर आउने क्रममा एपिजीकै सर्ट पेस गर्नुपर्ने पनि देख्दैछु मैले इनफ्याक्टमा या साराको छेउमा एपिजीका प्लेयरहरू कन्स्ट्यान्ट प्रेसर बिल्ड गर्न खोजिराखेका छन् थ्वेबल पनि फालियो रिजल्ट आएन साराको अगेन्स्टमा ओके अर्को एउटा थ्वेबल जस्तै केही ड्यामेज डिल गराएको छ फलोअप नेटको लागि डक जाने कोसिस त गर्दैछन् एपिजी उनीहरूको एउटै मात्र काम छ कि यो ओपन स्पेसमा डिफेन्ड गरेर देखाउनु पर्यो नेड आउँछ बाउन्स गर्छ ओभर क्विक नेड अथवा टाइमिङको हिसाबले त्यो पर्फेक्ट हुन पुगेन यता डी प्लस कियाको टिम लड्नै पर्छ ओके यहाँबाट टिम अघि निस्किएको देख्न पाइएको थियो यही पाथमा आउँछ जिन्जी भएकै साइडमा आउँछ डी प्लस किया आउँदा आउँदै फाबी एन्ड डाउन नोल्बुको एचपी मैले कम देख्दैछु हामीलाई त डाउन निकालिएको छ चिप्स उता लड्ने कोसिस गर्दै थिए नोल्बु गर्न पछि एक डाउन नोल्बुलाई पनि फिनिस गर्ने बारेमा साठानको नेडले सायद रिजल्ट दिन सक्छ हो साल अलिकति लेट इन्ट्री भयो जसले गर्दाखेरि 2 प्लेयर क्याजुअल्टी उनीहरूको लागि हुँदैछ ओके क्विकलाई पनि डाउन निकाल्न भ्यायो सालले ओहो फाल्कनको प्लेयरले थर्ड पार्टी इन्भल्भमेन्ट देखाइदिए त्यहाँ अब डी प्लस किया पनि कतिको सेफ एन्ड साउन्ड छ भन्ने बाहिर निस्किने बित्तिकै सर्ट फेस गर्नुपर्छ है भन्ने जस्तो देखिएको छ रिजेक्टको प्लेयरको अगेन्स्टमा वुल्सका प्लेयर जान्छन् रिजेक्टले एक नक त निकालेका थिए तर त्यो प्लेयरलाई फिनिस गर्न भने चाहिँ भ्याएनन् वुल्सको लागि नक भएको पार्टनरलाई क्विकली उठाउने कोसिस चलिराखेको छ टप 12 टिमले 36 प्लेयर लग्यो अझै पनि सर्भाइभ गरेछन् 20 मिनटको म्याच हामी हेर्दैछौँ अनि डी प्लस कियालाई फाल्कनको नजर लाग्छ म भन्दै थिएँ बाहिर निस्किने बित्तिकै सकियो कहानी भने जस्तो ठाउँमा डी प्लस किया फसिसकेको थियो नोल्बु पनि बाहिर निस्किन के खोजेका उनले पनि हेभी ड्यामेज दिनु गर्छन् त्यो बिचमा उनको अगेन्स्टमा सर्ट दिनको लागि रिडक्स यतातिर रेडी छन् कोलाई पनि देख्न सकिन्छ उनी पनि सर्ट्स दिनको लागि उत्तिकै तयार छन्
डिप्लस किया ब्याटलमा आइयो प्लेयर क्याजुअलिटी फेस गरियो त्यसपछि बाहिर निस्किने क्रममा पार्टी सर्ट्सले नै यिनीहरूलाई लबीबाट बाहिर निकाल्दैछ भन्ने कुरा देख्न सकिन्छ डिप्लस कियाका प्लेयर ओपनबाटै रिफ्लेक्सको लागि पनि प्रयास त गर्दै थिए एचपी कम छ उनको हिल गर्नुपर्ने हुन्छ यसो कभरको सहायताको साथमा उनी हिल गर्नतर्फ भने चाहिँ लाग्न खोज्दैछन् ओके ब्यान्डेज मात्र बसिएको रहेछ प्लेयरलाई ओपनमा मुभ गर्नु बाहेक कुनै पनि अप्सन देखिराखेको छैन नोलबुलाई सर्च मिसन नै चलिरहेको छ रफ हेर्ने कोसिस गर्दैछन् आइसी ओके दुईटा टिम जसले एलिमिनेसनको लहर लगाउँदैछ दुईटा टिमको बिचको क्लोज इन्काउन्टर यो ब्याटलमा लुप्सले इन्ट्रेस्ट देखाएर थर्ड पार्टीको लागि आएका थिए लुप्सका प्लेयरलाई पनि रोकिँदैछ 9Gका प्लेयरहरूलाई पनि एकपछि अर्को गर्दै रोकिँदैछ आइक्यूलाई डाउन निकालियो त्यहाँ 9Gका आफ्नै पार्टनरको मोलोटबले पनि काम गर्दैछ आइसी रिकभर गर्न नै नभ्याउने भइयो डुओमा कन्भर्टेड उनीहरू भिटिङले सर्ट दिनको लागि मौका पाउँछन् फलकलाई उनले डाउन निकालिदिए T24 माथि पुरै रेस्पोन्सिबिलिटिज आइसक्यो सबै टिम जो जुधे उनीहरू 1-1 प्लेयर सर्भाइभिङको स्थितिमा थिए निकालियो आइसीको टिमलाई अब कोलेगोट हिरो बन्दैछन् उनी पोइन्ट्स दिलाउँदैछन् क्लच मास्टर बन्दैछन् उनी नेड आउँछ उनलाई पनि शीतल गरिदिन्छ लुप्सको लागि 4 एलिमिनेसन 1 प्लेयर सर्भाइभिङमा सर्भाइभल पोइन्ट्सको काम कुरो अझै पनि गर्न बाँकी छ भने नोल्बु बचे ओके त्यत्रो ओपनबाट आएर यहाँसम्म आइपुग्न भ्याएछन् उनी 1-2 किल हान्न भ्याउँछ कि भनेर सोच्दैछ सर्ट्स पनि लिए भाइ देऊ उनले सारा फिनिस भएका छन् त्यो बिचमा फ्याल्कनको लागि एलिमिनेसन नोल्बुले सर्ट्स लिएको एङ्गल थाहा भयो अब चाहिँ नोल्बु डेन्जरमा भयो त्यसमाथि नयाँ सर्कलले उनलाई झन् कुदाउने भयो अब त सकिए नोल्बु लेफ्टबाट कुद्यो भने पनि एक्सपोज हुनेछन् एपीजी लाग्दैछ अर्को कुक गरिसक्यो उनीहरूले भनेर उता वुल्सको एगेन्स्टमा गएको नेडले काम गरेको रहेछ अर्को एचपी डटमा बाँचे फर्स्ट अफ भयो इफ नट सायद नकुने थियो हेरौ त त्यो मिसाइल जस्तो आएको नेड वाट त्यो मिसाइलबाट फेरि बचे प्लेयर फेरि डट एचपी अब त फलोअप दिनको लागि पनि छैन कत्रो डिस्टेन्स कभर गरेको त्यो हाइटको कुराले गर्दाखेरि पनि हो बट एपीजी आइसकेको छ उनीहरूको असली फर्ममा 5 सायद एलिमिनेसन यो म्याचमा बनाए युज बनिसकेको छैन बट त्यो ओपन एरिया उनीहरूले 4 जना 4 एङ्गलमा बसालेर यस्तो डिफेन्ड गरिरहेको छ नि त्यो इटसेल्फमा तारिफ योग्य घुमै छ फेरि उनीहरूलाई पनि थाहा छ कि कन्स्ट्यान्ट घुम्नु जरुरी पनि छ किन भन्दा कुनै पनि प्लेयरले घात लगाएर कुनै एङ्गल बनायो भने हामीसँग आइडिया नै छैन कताबाट हानेको भनेर त्यो फिगर आउट गर्न टाइम लाग्छ स्मोक लगाउँदै स्मोक गनको युज गरी यहाँसम्म त आइपुगे नोल्बु अर्को ढुङ्गा अगाडिपट्टि देखेका पनि छन् बट सायद स्मोक एमो भ्याइयो होला अब त एक्चुअली स्मोक तपाईँ पक्कै पनि युज गर्न चाहनुहुँदैन जीएसको प्लेयरलाई नक निकालिएको छ यहाँ लुप्सको प्लेयरलाई पनि एलिमिनेट नै गरियो म्याच टप 7मा आइसक्यो जीएस लास्ट पनि स्ट्यान्डिङमा आफ्नो प्लेयर नक भएको अवस्थामा बचाउन भ्याउने रहेछन् लिफ्टमा हेरियो खाली देखिएको छ चिलमा प्लेयर रिभाइभ गर्ने मौका बन्ने भयो यता नोल्बुले अब मेन स्मोक लगाउनु पर्ने भयो अप्सन रहेन सर्कल अझै पनि टाढा छ लास्ट टाइम पनि एकजना प्लेयर डिप्लसको बचेर पोइन्ट्स दिएको योपालि पनि सेम कोसिस छ सधैँ त्यो काम गर्ने त होइन बट रिफुजले फाल्कनको प्लेयर नक निकाल्दा थोरै टिम डाइभर्ट भएको बेलामा दिस अपर्च्युनिटी जहाँ नोल्बु जोनसम्म जान सक्छन् ग्रेनेडमा अझै पनि रहेछ स्मोक लगाउँदैछन् उनले वाल बनाउँदैछन् कसैको एटेन्सन यो साइडमा आएको छैन चढ्दैछन् माथिबाट कामिकाजे उनले पनि मजाले एक्सपोज गर्न सक्छन् नोल्बुलाई यो मजाले देखिरहला यत्रो स्मोक लाग्दैछ यहाँ भनेर त फ्याल्कनले सर्ट्स लिइरहेको छ बट नोल्बु कसरी त बाँचिरहेछन् तिनले मेन स्मोक लगाउँछन् नेड गन रिलोड गर्छन् फेरि सर्ट्स लगाउँछन् फेरि स्मोक लगाउँछन् कहाँ हिँड्दैछ यो प्लेयर पाथ बनाएर अझै जोन पुगिसकेका छन् अझै 70 मिटर रहेछ जोन जानको लागि जोन त सायद पुग्दैन होला बट यो एफर्ट गजबको छ पक्कै पनि फेरि ग्रेनेडमा स्विच भयो भने या फेरि गनमा स्विच भयो भने कति टाढासम्म आइसकेका थिए बट फाइनली उनलाई एलिमिनेट गरियो नोल्बु धेरै राम्रो कोसिस थियो बट योपालि काम गरेन कहाँदेखिबाट कहाँसम्मको यात्रा देखाए उनले कस्तो सिचुएसनमा भन्ने पनि कुरा रहेको थियो नि सर्भाइभ गर्न सकिएन तर धेरै यता एपीजी स्ट्रङ इनफ छौँ हामी भन्ने कुराको कन्फिडेन्सले भरिभराउ भइसकेको यो टिमलाई जो आउँछ मजाले बजाउँछ भन्ने छैन अहिले सो उनीहरू आफै जसलाई भेट्छन् उनीहरूलाई चाहिँ बजाइराखेका छन् रिफ्युजलाई डाउन निकालियो जुन क्याचमा पनि कम देख्छु म हेर त्यो गाडी चिप्लेको रोकिदेऊ न साथी ढुङ्गा लगाऊ टायरमा ढुङ्गा लगाऊ पार्टनरलाई बचाउनको लागि यता सुपर म्यासिभका प्लेयर पनि लस्ट जोसिँदै गएका थिए एलिमिनेसन सेक्योर गर्नलाई
बट उनी पनि स्पटेड रहे, उनलाई पनि डाउन निकालियो। डकको तर्फबाट पनि उता काम कुरो गरिँदैछ, पार्टनरलाई रिकभरीको लागि रिभाइभल चल्दैछ। गाडीको धोका दिएर चिप्लै थियो भने सुपर म्यासिभको अन्तिम प्लेयरलाई पनि स्पट गरिन्छ, डाउन निकालियो। फाल्कन फाइनल्ली ल हामी पनि छौँ है लबीमा, हामी पनि खेल्दैछौँ है भन्ने खालको गेम प्ले देखाउन खोज्दैछ। केही एलिमिनेसन पोइन्ट उनीहरूको पकेटमा भने चाहिँ आइसकेको छ। उता टिएसका प्लेयरहरूले पनि जोन शिफ्ट भए अनुरूप नै उनीहरूको पोजिसन सेटल गर्ने कोसिस गर्ने हुन्। जो अगाडि बढेका थिए, इन्फो चाहिएको छ उनलाई। जिएसका जेफार अझै पनि सर्भाइभ गरिराखेका छन्। उल्सको सोलो प्लेयरको कहानी पनि अझै छ। फाल्कन दुई साइडमा स्प्लिटेड, मेबी टिएसलाई आँखा बढी लगाउन सक्छन् रेडक्स भएको साइडतिरबाट। यता एपिजीतर्फ केही हदसम्म प्रेसर बिल्ड गर्न सकिन्छ कि जस्तो म देख्दैछु। टिएसले यो पोजिसनलाई छोडेर अगाडि बढ्नै पर्ने हुन्छ। कम्पाउन्डमा थिए, प्रिभिलेज थियो भन्ने ठाउँ अब चाहिँ बचेन। टिएसके प्लेयरको अगेन्स्टमा डाउन निकाल्न भ्याइयो। एपिजीको लागि अर्को एलिमिनेसन काउन्ट उनीहरूको नाममा आउँदैछ। टप 4 टिम लिस्ट बनिसकेको छ, जसमध्येमा अब एपिजी भर्सेस टिएसको बिचको ब्याटलले चिकन डिनर कसले लिएर जाने भन्ने कुराको उत्तर दिन्छ होला। डिपेन्ड्स फाल्कनको डुओले कस्तो खेल्छ भनेर पनि। जस फाल्कनको प्लेयरको बारेमा पनि इन्फो भने चाहिँ टिएससँग रहेको छ। उनीहरूलाई मुभ गर्न दिनेमा रोक्ने कसैले रोक्छ भने त्यो फाल्कन साइडतर्फबाट सर्ट्स आउँछ भनेर ब्याकस्ट्याप क्लियरेन्स उनी चाहन्थे, अनि माथिल्लो साइडबाट सर्ट्स आउँछ। एक्कासी एपिजीको प्लेयरले केही हदसम्म ड्यामेज दिए। कोही प्लेयरले आफूले सोचेको काम केही गर्न नपाउने बित्तिकै रियाक्ट गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन्। स्मोक लगाइयो, गाडीको सहायताको साथमा अगाडि बढ्ने कोसिस भएको छ। एकजना प्लेयरलाई त पठाइसकिएको छ, अर्को प्लेयरले पनि फलो गर्न खोज्दैछन्। स्मोकले कहाँबाट एक्जिट लिने भन्ने कुराको उत्तर दिन अलिकति गाह्रो मान्दैछ भने यसको प्लेयरको अगेन्स्टमा एज एक्सपेक्टेड मुभ गर्न खोजेको क्रममा एउटालाई भए पनि समातिएको छ। अब त्यो एलिमिनेसन सेक्योर नै गरिने भयो। टिएसले रिकभर गर्न भ्याउने छ जस्तो मलाई लाग्दैन। फाल्कनको लागि एलिमिनेसन पोइन्ट आयो भने टिएस पनि म्याङ्गसको साथमा रहने भयो। फेरि अर्को एउटा गेम मेबी एपिजी आफ्नो नाम गर्न खोज्दैछ, म त त्यही नै पाउँदैछु। 10 आइसक्यो साथी एलिमिनेसन, बाँकी पनि लो स्लोपमा हुने हो। खोजी स्काउट गरी फिनिस हान्न मिल्छ। ल यो एपिजीले ब्याक टु ब्याक चिकन डिनर त पक्कै पनि लयो यहाँबाट। एउटा स्लट हाम्रो भनेर फाइनल्ली भन्न थालेको छ। हामीले जब कि गन्टलेटमा एक्सपेक्ट गरेको थियो सबसे टाइट लबीमा यहाँ आइसकेपछि सबसे टाइट कलमा, द्याट मिन्स म्याक्सिमम टिमहरू बाहिर जाने अवस्थाबाट चाहिँ राम्रो लकी नेट टपको लागि, किन अन्त त्यो नेट त्यही रुखमा बाउन्स भएर बाहिर गयो। इफ नट त्यो रुखको छेउमा पड्किएको भए चाहिँ सकिन्थ्यो टप। त्यहाँ नक भएको भए दिन प्रेसर आउन सक्थ्यो। त्यहाँ नेट गएको छ, कुवाको साइडमा पड्किएनन् उनी, बाँचे अझै पनि। थ्रेबल्स लगाइदिन्छ, हर एक रुख चेक गरिदिन्छ। बाइ द वे रिडक्सको एलिमिनेसन चेक भइसक्यो। टिम सिक्रेटले एज पाउने भयो अहिलेको लागि। यो म्याच हाम्रो उनीहरूले बुझिरहेको छ, त्यो हिसाबले खेल्दै पनि छ, खोज्दै पनि छ। कोवालाई स्पट गरेर जुकले फिनिस गरेपछि नाउ इट्स 4v3 एपिजीको एगेन्स्टमा। कहाँ सक्नु भन्न त फेरि साथीहरूले थ्रो पनि गर्छ, नगर्ने चाहिँ होइन। लेटली उनीहरूको बानी हल्का बिग्रेको चाहिँ छ। यता एपिजी पुसको लागि आउँदैछ अगाडिपट्टि, लो स्लोपबाट नै पुसको लागि आउँदैछ। बिकज स्पट गर्न सायद यतिबाट सजिलो हुन्छ सोचिएको। एकजना प्लेयरलाई ब्याकस्ट्याप जसरी राखिएको पनि छ, नक गरे टपले, इन्स्ट्यान्टली फिनिस गरे। 12 एलिमिनेसन टिमको लागि अलरेडी। 2 जना मात्रै बच्यो अब टिम सिक्रेटबाट। कर्नर गर्ने कोसिस प्रेस गरिदिएछ, बिकज जोनको हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने टिम सिक्रेट लिटरली एजमा रहेको छ। एकजनाले गाडी मात्रै घुमायो एजमा भने पनि सायद काम गर्नेछ। डक खोज्दैछन् एङ्गल, डक स्मोक लगाएर हेर्दै पनि छन् देखिन्छ कि कतैबाट भनेर। ट्रेबल्स आयो जिकेको साइडमा, काम गरेन त्यसले। 2टा गाडी देखिएको होला, यही साइडमा प्लेयर छ भनेर सायद प्रिडिक्सन गरिएको पनि छ। डकले एकजनालाई देखे, अर्को प्लेयरलाई खोज्नु पर्ने। अब त सायद सबै प्लेयरलाई स्पट गरिएको छ। टप गए, पुस गरे, देखे 2 जना प्लेयरलाई, हाने 2 जना प्लेयरलाई। एपिजी ब्याक टु ब्याक dominating chicken dinner यहाँ। and yes APG is finally back, जहाँ चित्त बुझ्दो गेम प्ले हुँदैछ। हो यसरी खेल्ने हो हामीले भन्ने कुरा सायद उनीहरूले पनि फिल गर्दैछन् होला। यहाँ अर्को एउटा राम्रो म्याच जहाँबाट म्यासिभ पोइन्ट आयो टिमको लागि। ओभरअल ऱ्याङ्किङमा टेबल टप स्पटको ग्याप बनाउँदैछ टिमले भन्ने कुरा क्लियरली बुझ्न सकिन्छ। गन्टलेटमै खेल्नुपर्ने, गन्टलेटमै देखाउनु पर्ने पर्फर्मेन्स जहाँ उनीहरू असफल भएका थिए। ग्रुप स्टेजमा आइसक्दाखेरि सबै भडास निकाल्न खोजेका छन्, तर्साउने भए बाँकी लबीका 15 टिमलाई जस्तो हिन्ट पाउँदैछु मैले। एकैचोटि आएर यतै गरियो जे पनि भन्ने खालको गेम प्ले टिमको तर्फबाट देखाइराखिएको छ। हेरौँ न, एक त उनीहरूको लागि रिस्क रिवार्ड भनेर हामीले कुरा पनि गरिरहेको थियो। जब हामीले टिमलाई देखाएको थियौँ सेन्टरमा थिए, ओपन स्पेस थियो, कभरवाला कहानी केही पनि थिएन, त्यस्तो ठाउँमा डिफेन्ड गर्नुपर्ने थियो। अनि मल्टिपल टिमहरूको इन्ट्री त्यतातिरबाट भइराख्दाखेरि डिफेन्ड गर्न पनि सक्यो। त्यसपछि हन्ट मिस
मिसनमा पनि जता जता सोलो प्लेयरहरू छन् उनीहरूलाई पनि खोज्दै पनि हानी अनि लास्टमा आइसक्दाखेरि नम्बर पनि जोगाएर राखिएको थियो जसले एउटा पिक्चर पर्फेक्ट गेम प्लेको साथमा चिकन डिनर निकाले टिमले भन्ने मौका हामीलाई भने चाहिँ दिएको छ जे यसरी नै खेल्नु पर्थ्यो गन्टलेटमा उनीहरूले यसरी खेलेको भए यहाँसम्मको मेहनत सायद उनीहरूको लागि रहन पर्थेन होला यतिखेर त घुम्न जान पाइन्थ्यो होला कहाँ गइन्थ्यो होला एक्सप्लोर गरिन्थ्यो होला तर त्यो कुरालाई छोडेर म्याच काउन्ट अब प्र्याक्टिस म्याचेसको रूपमा भए पनि ग्रुप स्टेजका म्याचेसहरूलाई उनीहरू लिएर यहाँबाट टप 3 को एउटा स्पट त सिमेन्टेड हो हाम्रो नाममा लेखिदिए हुन्छ ढुङ्गामा नाम कोरिदिए हुन्छ भन्ने खालको गेम प्ले उनीहरूले पहिलो दिनमा नै देखाइराखेका छन् बाँकी अन्य टिमहरूको के भएको थियो भन्ने कुरा भुलाउने खालको एपिजीको गेम प्ले आइराखेको छ एक त धेरै पर्खाइ पनि थियो नि त यो टिमले कहिले पर्फर्म गर्ला भन्दै एक्कासी अचानक आएको यो पर्फर्मेन्सले गर्दाखेरि सबैजनालाई दङ्ग पार्ने खालको गेम प्ले उनीहरू देखाउँदैछन् दङ्ग यो सेन्समा कि खराब रन चलिरहेको ठाउँमा अब चढ्दैछ फेरि माथि टिम भन्ने कुरालाई लिएर मात्र छ फाइनल फेरि एकपटक हामी हेर्नेछौँ टिएसको टिमको लागि थाहा थियो जब कम्पाउन्ड छोड्नुपर्ने अवस्था आइसकेको थियो त्यस पश्चात उनीहरूको हातबाट लुज हुँदैछ यो ग्रिप चिकन डिनर निकाल्ने भन्ने कुरा अनि एपिजीले त्यो कुराको राइट क्यालकुलेसन गरे प्लेयरको एलिमिनेसन वाइजको पनि कहानीमा अहिले चर्चा गरौँला कि इक्वल अमाउन्ट अफ एलिमिनेसनको कन्ट्रिब्युसनको लागि प्लेयरहरू तात्पर्य थिए त्यहाँ निकालिएको थियो एलिमिनेसन हामी चलेपछि सबै चल्छौँ भन्ने खालको गेम प्लेको साथमा उनीहरू आएका थिए अनि टिएसको प्लेयरहरूलाई सहज तरिकाले वाइज गरेर चिकन डिनर रेजिस्टर गरेका थिए लास्टमा टपले मौका पाएपछि अनि कहाँ छोड्थेर त्यो गन लिएर घुस्यो उनले अगाडिपट्टि कुनै ठिक थियो एक त त्यो प्लेयर सदैव फर्ममा नै हुन्छ 5 एलिमिनेसन उनको लागि बन्न गएको रहेछ 9-5-14 अघिल्लो म्याचमा 15 एलिमिनेसन चिकन डिनर यो म्याचमा 14 अन ह्याट्रिक उनीहरू हुनेछ लास्ट टाइम ह्याट्रिक कला हामीले देख्दै थियौँ अन ह्याट्रिक थन्डर टकलाई जब उनीहरू अघिल्लो स्टेज खेलेको थियो बट देन अगेन यस्तो ट्र्याक बिरायो उनीहरूले कि आसपास पनि देखेनन् लास्टमा गएर #1 पनि उनीहरूले लुज गर्नु पर्यो डोमिनेटिङ डे निकालेको काराले पनि लास्टमा गएर #1 लुज गरे जहाँ उनीहरूले निकाल्छ लागिरहेको थियो मलाई बट R8ले $60,000 लिएर चाहिँ स्टेज सकेको थियो यहाँ देख्न सक्छौँ हामी एपिजीको लागि ब्याक टु ब्याक म्याच आइसकेपछि सेम इक्वेसन यहाँ पनि बिल्ड भयो यहाँ देख्न सक्छौँ हामी एपिजीको लागि ब्याक टु ब्याक म्याच आइसकेपछि सेम इक्वेसन यहाँ पनि बिल्ड भइरहेछ मन्दिर जब काराले 85 निकालेको थियो हामी भनेको थियो ओहो यत्रो धेरै त आउँदैन होला नाउ होइन यो त धेरै नजिक छ देखिँदैछ 100 सोच्दैछु म त अब एक दिनमै एपिजी होल्ड माई कफी भन्दैछ सायद उनीहरू जान सक्छन् अझै पनि बजेको दुई म्याचमा त्यो पोसिबल बनाउन सकिन्छ उनीहरूको तर्फबाट त्यो खालको गेम प्लेको जब लाइन लाग्न थाल्छ नि कसरी रोक्न सक्दैन भन्ने कुरा हामी सबैलाई थाहा छ त्यही भएर पनि एक्सपेक्ट गर्न सकिन्छ लेट्स ओभरअल ऱ्याङ्किङ आइसकेपछि के कतिको पोसिबल फ्याक्टरहरू रहेको छ त्यसको बारेमा पनि चर्चा भने चाहिँ हामी गर्नेछौँ केही हाइलाइट मोमेन्ट्सहरू तपाईँको स्क्रिनमा देखाइएको छ भर्खरै सकिएको म्याचको कहानी के थियो भनेर अलिकति ओपन सर्कलको डे रह्यो आजको दिनमा टिमहरूको भनौँ न त्यो ओपनवाला गेम प्ले हेर्न मजै आयो कम्पाउन्डवाला कहानी त खासै भन्न पुगेको छैन त्यस ओपन सर्कल अनि इन्ट्रेस्टिङ एङ्गलको म्याचेसहरू हरेकचोटि हुने गर्छन् P90को कहानीमा टपलाई म्याक्सिमम् त्यही नै देखियो आजको एङ्गलका म्याचेसहरू सबैलाई उठाएर हेर्ने हो भने P90लाई नै प्रिफर गर्दै उनी खेलिरहेका छन् नै 24 पोइन्टरको गेम प्ले रहेको थियो फाल्कनको टिम फाइनल्ली ओके हामी छौँ भन्ने खालको रिजल्ट उनीहरूले यो म्याचमा भने चाहिँ निकाल्न भ्याए टिएसलाई पनि त्यही भन्न सकिन्छ जो अलिकति फेड नै देखिराखिएको थियो लुप 4-5-2-3 त्यस्तो खालको गेम प्ले उनीहरू खेलिरहेका छन् आइसीको लागि दुईवटा ब्याक टु ब्याक राम्रो म्याच अनि एउटा खराब अनि यसमा फेरि 4-5 पोइन्टर गेम प्ले अब यस्तो हिसाबले पनि हेल्प गरि नै राख्नेछ 5 पोइन्ट मात्र निकालियो भने पनि खराब भन्ने छैनौँ हामी अर्को एउटा राम्रो एलिमिनेसनवाला गेम प्ले आउने बित्तिकै त्यो सबै कुरा रिकभर हुन पुग्नेछ हामी अर्को पेज हेर्नेछौँ जहाँ ओजी मात्रै एउटा टिम छ जस्तै खाता नै खोल्न पाएन यो म्याचमा अर्ली सबैभन्दा पहिला निस्किएको टिम ओजी नै रहेको थियो
त्यसपछि रिजेक्टको प्रेजेन्समा साराले केही हदसम्म कन्ट्रिब्युट गर्दै थियो, त्यति नै थियो कहानी। अल्टर इगोको पनि जोसवाला गेम प्ले एलिमिनेसनको थ्रुबाट देख्न पाइयो। डी प्लस कियाको पनि त्यो कन्सिस्टेन्सीवाला गेम प्ले अझै पनि आइसकेको छैन, सुरु भइसकेको छैन। 9Gले पनि स्टार्ट राम्रो गर्दै थियो, त्यसपछि लय बिस्तारै बिस्तारै घुमाउँदैछन्। एमबिपीको भने इट्स गन बी टप विथ 5 एलिमिनेसन 1300 प्लस ड्यामेजको साथमा। हुन त ठ्याङ पार्दै पनि थिए उनी अगाडिबाटै, जसले गर्दाखेरि पनि ड्यामेज राम्रो रेजिस्टर भयो उनको लागि। अनि एमबिपी प्लेयर त उनी स्टार प्लेयर, हरेक चोटिको एभरग्रिन प्लेयरको रूपमा उनी आउने गर्छन्। यो स्टार्ट्स उनको लागि केही कतै पनि नौलो भने चाहिँ रहने छैन। बट ओभरअल टिमको पर्फर्मेन्स एकदमै चाहिएको थियो जुन टिमले निकाल्दैछ। जुन रिजल्ट हामी सबैले डिमान्ड गरिरहेको थियौँ, आश गरिरहेको थियो, त्यो रिजल्ट फाइनली दिएको छ। अब जुन तरिकाको आजको गेम प्ले चल्दैछ, भोलिको दिनमा अलिकता खराब गयो भने पनि वी क्यान अफोर्ड भन्ने ठाउँमा चाहिँ आजै पुग्छ जस्तो छ यो मोमेन्टमको साथमा। अन ह्याट्रिक साथीहरू 72 पोइन्ट, नाउ दे निड 28 पोइन्ट्स इन 2 म्याचेस। आउला त आउँछ कि लेट्स होप आज 100 हिट गर्ने हो। लेट्स गो एपीजी 100 पोइन्ट्स इन 6 म्याचेस। आज त्यो हामी हिट गरौँ। 27 उनीहरूको लागि प्लेसमेन्ट पोइन्ट बन्यो बिकज सोच्नुहोस् न, फर्स्ट म्याच सेकेन्ड भयो, फर्स्ट म्याच सेकेन्ड भयो, त्यसपछि एक म्याच अलिकता खराब रह्यो, त्यसपछि चिकन डिनर उनीहरूको लागि यो भनेको छ। जुन खराब गएको थियो म्याच त्यसमा पनि एक सायद प्लेसमेन्ट पोइन्टको आएको थियो। त्यसपछि 44, त्यसपछि 41, आधा ग्याप नै त्यहाँ छ। ओजी #6 मा अझै पनि हटाएको रहेछ, बट इन बिट्विन ग्याप अलरेडी तपाईँले हाई देख्दै हुनुहुन्छ #3 सँगै। बाँकी जो एलिमिनेट हुन सक्छन्, घर जान सक्छन्, त्यो मध्येमा सरप्राइजिङ नाम भनेको आई थिङ्क सबसे सरप्राइजिङ नाम मेबी टिम रिजेक्ट हुन सक्छ। साथीहरू खेलेको नखेलेको हामीलाई हतो नै छैन। 4 म्याचमा 0 सायद सर्भाइभल पोइन्ट्स त्यहाँ देखिरहेको छु। अनि आउँछौँ हामी टप 4 फ्र्यागर्समा। अफकोर्स एपीजी 4 जना प्लेयर बचेपछि त कोही आसपास नआए पनि हुन्छ। रिडक्स उनको नाम चाहिँ हटाएछ यहाँ 3 एलिमिनेसनको साथमा। अब एपीजीका प्लेयरहरू त थिए नै, इक्वल अमाउन्ट अफ एलिमिनेसन लिएर बस्दै थिए। जब लास्टको टिम टिएससँगको ब्याटल पर्दै थियो 3 एलिमिनेसनको साथमा थिए। टपले 2 उठाउन भ्याए, त्यो अन्तिम 2 प्लेयरलाई डाउन निकालेर। सो यही नै हो फ्र्यागर लिस्ट, यही नै हो एपीजीको गेम प्ले, यही नै हो ओभरअल ऱ्याङ्किङ लगायतका सबै सम्पूर्ण स्टार्ट्सहरू हामीले हेऱ्यौँ। ऱ्याङ्गलको कहानीलाई पनि आजको दिनमा भने चाहिँ पाना पल्टाएर मिरामारतर्फ जाने बेला भने चाहिँ भइसकेको छ। अब बाँकी जे बचेको छ मिरामारका 2 म्याचेसहरू छन् जुन हाम्रो लागि नयाँ फ्लेभर रहनेछ यो लबीको, कि एक्ज्याक्टली कसरी खेल्नेछन् टिमहरू भन्ने कुरा थाहा पाउनको लागि। ऱ्याङ्गल भन्दै एपीजीले राम्रो कुपअप गर्यो ऱ्याङ्गलको म्याचमा, राम्रो पोइन्ट्स लिएर आए। पहिलो ऱ्याङ्गललाई छोडेर बाँकी 3 म्याचेस त तारिफ योग्य नै रहेको थियो। अब ह्याट्रिक मिसनको लागि पनि जुन हामी चियरअप गर्ने गर्छौँ, हरेकचोटि यो एउटा फरेभर याद गर्ने कुरा हुने गर्छ। त्यही भएर पनि ह्याट्रिक निकालेको हेर्न चाहन्छौँ हामी भनेर बारम्बार हरेक टिम नजिक आउँछ, त्यही टिमलाई हामी सपोर्ट गरिराखेका त हुन्छौँ नि। लेट्स होप कि एपीजीको टिमले यो म्याचमा पनि त्यो खालको कन्फिडेन्स गेम प्ले देखाउनेछन् र त्यो ह्याट्रिकको मिसन जुन छ त्यसलाई पुरा गरेर देखाउनेछन्, ताकि जीसीमा ह्याट्रिकको लिस्टमा हाम्रो पनि नाम रहन पुग्छ भनेर। एपीजीको टिम त्यो पुरा गर्नलाई केही गर्नु पर्दैन, आफ्नो युजर गेम प्लेको लागि आउने हो भने पनि त्यो काफी बन्न त पुग्छ नि। अब डिपेन्ड्स कि ड्रप क्लासेस वाइजको जुन कहानी जुन बन्न सक्छ भन्ने एउटा बाटो छ नि, त्यो एक्सपेक्टेसन र रियालिटीमा के हुन्छ थाहा त छैन। अब हाम्रो एक्सपेक्टेसनको हिसाबले यो कुटेको देख्दाखेरि आउन चाहँदैनन् भनेर हामीले आकलन लगाउन थालिसकेका छौँ, बट रियालिटीमा के थाहा, हामी जान्छौँ भनेर लड्न आउँछन् भने पनि त्यस्तो खराब रन चल्दा त गन्टलेट राउन्डमा आउन हामी लड्न रेडी हो भनेको एपीजीको टिम अहिले किन हिचकिचाउँथ्यो होला र आयो भने एउटा सायद राम्रो ब्याटल देख्न पाइयोस् क्या। यस्तो क्लोज इन्काउन्टरवाला बनोस् कि ड्रप गर्ने बित्तिकै झरेर गन फाइटको ब्याटल देख्न पाइयोस्, ताकि फोबिभो प्रपर ब्याटल भनेर भन्न सक्ने मौका हाम्रो लागि बनोस्। अहिलेसम्म 2 चोटिको कहानीमा 2टैमा लत्तरम तरिकाको छ कि आउँछन् आएको जस्तो पनि गर्छन्, यसो खोजी हानिएको छ। अनि एपीजीले पनि त्यही मौका पाउँदाखेरि 3 जना प्लेयरलाई ढाल्यो, एउटा चौथो प्लेयरको कहानीमा के भयो भन्ने जस्तो अवस्था बनिराखेको छ नि। हो त्यस्तै खालको स्टोरी लाइन बिल्ड गर्नुपर्ने हुन्छ टिमको तर्फबाट। त्यही भएर ड्रप क्लासको एक्सपेक्टेसन राख्दैछु एक हिसाबले। तर ओजीको टिम अलिकति रन चलिरहेको छैन, उनीहरूलाई डर के छ अब घर नजाउँ, यहाँबाट सकिएन भने पनि लास्ट चान्स भनेर सोच्ने त हो नि त उनीहरूले। सो 12 भन्दा तल नआउँ भनेर पनि त्यो पोइन्ट्स ल्याएर सेटलमेन्ट गर्न टिमको लागि जरुरी छ। टिमले त्यो हिसाबले प्लान पनि गरिरह होलान्। एपीजीबाट अब थोरै खफ खाने डराउने समय चाहिँ आउँदैछ जुन तरिकाले उनीहरू खेल्न थाल्यो। दिनमा 100 हान्छ कि भन्ने कुरामा म अलिकता विश्वस्त हुन थालेको छु। 85 को रेकर्ड त ब्रेक गर्नै पर्यो, बिकज त्यो धेरै टाढा छैन। अब 72 मा आइसकेको छ, 13 पोइन्ट 14 पोइन्टको कुरा हो। 13-14 पोइन्ट 2 म्याचमा कसो नआउला र ओजी आयो भने सायद 8 पोइन्ट त त्यहीँबाट नै आउन पनि सक्छ। यो नेभर नो, बिकज एपीजी जुन तरिकाको फ्लोमा छ, कोहीलाई आज बक्सिने जस्तो छ, कोही आसपास देखियो भने त्यसलाई
छोड्ने जस्तो छ मलाई लाग्दैन। अब यो पालि त के पनि हुनसक्छ भन्दा ड्रपमा कोही आयो भने गन लिएर खोज्न जाने, दौडी दौडी कुदेर हान्न जाने पनि हुन चाहिँ सक्छ जो सामना पाए, बिकज दे मोर देन इनफ पोइन्ट्स आजको दिनको लागि सोच्ने हो भने हामीले के भनिरहेछ भन्दा 130 माथि 140 लेट्स से 135 140 भनिरहेको छु मैले, त्यति टार्गेट गर्ने। साथीहरूले 4 म्याचमै आधाभन्दा बढी पोइन्ट्स ल्याइसके, आजको दिनको अझै 2 म्याचेस त बाँकी छ। अझै एउटा चेक गरिदिन रजिस्टर गऱ्यो भने यु नेभर नो। Eliminations. AKOP, he was able to play lights out. Today so far, Haru has been able to get 2 elims. This squad needs to start getting a lot more eliminations. We know they can get the placement points. Let's see if they can maybe perform enough to make it to top 3 at the end of day 1 Group Green. देख्छौ र मनदीप? देख्दिनँ म त, देख्छु अरू कुनै टिमलाई, अरूलाई म त स्टार्टमै भनेको थिएँ यदि टप 7 भएर टिम गयो भने गयो, इफ नट जाँदैन। मेरो क्लियर थट प्रोसेस थियो, मैले बुझिसकेको थिएँ टप 7 आउन नै, ओजी टप 7 आउन मध्ये एक हो उनीहरूको पोटेन्सियलको हिसाबले। अब यहाँ खेल्न सक्छ द्याट्स अ डिफरेन्ट थिङ होइन, त्यो एउटा कुरा र यो साथीले त कति जुम गरेर घरको झ्यालमा मार्क गर्दैछन् कि के हो, जुन तरिकाले जुम गर्दैछन् त्यहाँ हेर्नु त त्यो एकजना प्लेयरलाई। तिहानमा साथीहरू टिममा छन् कि छैनन्, गेम खेल्दैछन् कि छैनन् हामी थाहा चाहिँ पाएको छैनौँ। टप 3 को कुरा गर्ने हो भने अब अर्को एउटा इन्डियन टिम पनि छ भाइ साथीहरू, तपाईँलाई थाहा छैन भने नेक्स्ट ग्रुपमा चाहिँ खेल्ने, अहिले ग्रुप ग्रिन चलिरहेको छ, अन्त ग्रुप रेड हुनेछ डिसेम्बर 2, 3 अनि 4 मा, त्यहाँबाट पनि फेरि टप 3 जाने हो। कता कता अब यो दुईटै इन्डियन टिमहरू मलाई के लाग्छ भन्दा दुईटै इन्डियन टिमहरू लास्ट चान्सतर्फ चाहिँ जान्छन्, बुझेनौ? मलाई चाहिँ लास्ट चान्स जान्छन् चाहिँ लागिरहेको छ। मेबी लास्ट चान्सबाट चाहिँ टुर्नामेन्ट सकिने सक्छ। लास्ट चान्समा त 16 मा 2 आउने हो भने फाइनल खेल्ने, बाँकी सबै त घरै जाने हो 14 टिम होइन। अनि लास्ट चान्स आई थिङ्क 2 दिन 10 म्याचेसको, 2 दिन 12 म्याचेसको। अब त्यसमा एक दिन राम्रो गयो भने वाइल्ड चान्स बन्न सक्छ, त्यो वाइल्ड थट हो मेरो होइन। इफ नट ओजीको राम्रो अपर्च्युनिटी थियो, स्टार्टिङ पनि 43 पोइन्ट्सको साथमा डे 1 मै भइसकेपछि झन अपर्च्युनिटी थियो, त्यहाँ मिस गर्यो। त्यहाँ मिस गरेपछि त आई थिङ्क गोल्डन अपर्च्युनिटी मिस भइ नै सक्यो। अब एक्सपिरियन्स लिन खेल्दैछ भन्ने थटमा चाहिँ म छु अहिले। त्यही नै हो त्यो जे गणित लगाइएको छ नि अहिलेको सिनारियोलाई बुझेर यदि कुरा गरिन्छ भने या त्यही नै हो पोसिबल फ्याक्टर हुने, अथवा केही हदसम्म जे गर्न सकिन्छ त्यसरी त्यही लयमा गयो भने गएन भने त्यही एक्सपिरियन्सको कुरा आउनेछ। ग्लोबल डेब्यू गरियो, यसो गइयो, इन्टरनेसनल टिमहरूसँगको गेम प्ले खेलियो, इन्टरनेसनल ल्यान्डको भाइब्स चेक गरियो, हल्का एक्सपिरियन्स बटुलियो र फर्कियो भन्ने जस्तो कहानी बन्ने नै छ टिमको लागि। सो अब हाम्रो मिसन 100 चल्दैछ है साथीहरू। मिसन 100 यदि तपाईँहरूलाई थाहा छैन भने एपिजीले 100 कटाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ। सो मिसन 100 तर्फ एपिजीको टिमलाई हामी चेयरअप गर्नेछौँ। आइसीको टिमले केही पोइन्ट्स निकालुन्। 60 को आँकडाको जुन कुरा गरिएको थियो पहिलो म्याच सुरु गर्ने बित्तिकै टिमको लागि, त्यो पोइन्ट टच गर्नको लागि आइसीको टिमले पनि त्यो खालको पर्फर्मेन्स ल्याउन जरुरी छ। यो 2 म्याचमा जसरी हुन्छ त्यो गेम प्लेको साथमा आउनु पर्यो। दिनको अन्त्यमा आइसक्दाखेरिमा टेबलमा टप 3 स्पटभित्रमा कुन टिमलाई हटाएको देख्न पाइन्छ। क्लोज बाई कम्पिटिसन के रहेको छ, अब त्यसको उत्तर पाउनको लागि बचेको 2 मार्क कम्प्लिट गर्ने बित्तिकै त्यसको उत्तर पनि हामी भने चाहिँ पाउने नै छौँ। जस अहिलेसम्मको म्याचेसहरू इन्ट्रेस्टिङ नै भइराखेको छ, हामी त खुसी नै छौँ एपिजीको पर्फर्मेन्स आइसके पश्चातको। तर एपिजी मात्रै अगाडि बढ्ने कि तल भएका टिमहरूले पनि एपिजीलाई भेटाउने कोसिस गर्नेछन् त यो मिरामारले केही अलग स्टोरी लिएर आउँछ कि आउँदैन। 100 को आँकडाको लागि सोचिन्छ, अर्को ह्याट्रिक मिसनको पनि कुराकानी रहेको छ। धेरै कुराहरूलाई हामी जोड्ने कोसिस गर्नेछौँ यो मिरामारको म्याचमा। अब पहिलो कुरो भनेको मिरामार यो लबीको पहिलो म्याच हो। सो यो बनेको लबीमा मिरामारमा को कहाँ कसरी खेल्छन् भन्ने कुरामा जानकार हुनको लागि हामी पनि एक्सप्लोर गर्ने कोसिस भने चाहिँ गर्नेछौँ। सो आजको दिनको सेकेन्ड लास्ट म्याच अनि पहिलो यो मिरामार भनेर सुरु गर्न सकिन्छ। हामी ग्रुप स्टेजमा छौँ अहिले। ग्रुप ग्रिनको पहिलो दिनको म्याचेसहरूमा 5औं नम्बरको म्याचको यो कहानी हेरौँ अब के हुनेछ। लेट्स गो मिरामार। सुमासेरा कता गयो? बर्बाद भयो। अब त लड्न जरुरी नै भएन नि यो पाथले गर्दाखेरि त। हामी लड्न जाने कुरै पनि भएन। अब ओजी ला बेन्दिता साइडमा नै खेल्ने लास्ट म्याचमा हेर होला साथीहरू, यस्तो के अरे गरम करके ठन्डा छोड दिया भन्ने चाहिँ हुन्छ क्या यो म्यापमा आइपुग्दा। यो प्लेन पाथले जहिले यस्तै गरिरहेछ भने गतिलो तरिकाले प्लेन पाथ पर्यो भनेर अहिलेसम्म 2 चोटि देख्न पाएको छौँ। हामीले खेलेको छौँ जब कि हामी 6 म्याचेस अलरेडी। अन्त एक दिन आएको थिएन आई थिङ्क
हिजो एक दिन आउँदाखेरि आएको थियो 6 मध्येमा 3 परेको थियो हैन त 3 परेको थियो 2 मा एक भयो 1 मा चाहिँ आउँदै आएनन् बट ओके क्लास चाहिँ यहाँ रहेछ जेनजी भर्सेस गोट ल रेडी फर द ड्रप क्लास भनेको के हो एउटा मिस गरे पनि अर्को चाहिँ मिस गर्ने भएन हामी एउटा टिम त एलिमिनेट हुनैपर्छ यहाँबाट गोट हाम्रो रिजनमा खेल्ने अनि जेनजी PMSL मेना च्याम्पियन लेट्स गो क्लोज ब्याटल गन पाइएको छ सो हेरौँ न ढुकेरै बस्या बस्न पनि टुक्रुक्क बसेर को अगाडि आउँछ भनेर ढुके जस्तै ढुकेर बसिराखिएको त छ नै गोटका प्लेयरहरू पनि त्यो गल्ती गर्न चाहने छैनन् जेनजीका टिमहरूको लागि पनि त्यो केही हदसम्म फेरि एकजनाले नक फेस गर्यो भने टिम वाइप गर्नलाई धेरै समय लाउँदैन टिमले भनेर सोच्नुपर्ने अवस्थामा देखिराखिएका छन् जे छ हातमा त्यसकै साथमा लड्नको लागि पनि सर्टगन पाइएको छ भने त ठिक छ सर्टगनको साथमा लड्न सकिन्छ क्लोज इन्काउन्टर हो भनेर पनि भन्न पाइयो विवान्सी रुफटपमा चढेछन् अलिकति डिफ्रेन्ट एक्स्ट्रा भिजन चाहन्छन् उनी अब यसले उनी नक भयो भने उनलाई बचाउन पार्टनर पनि आउने छैन तर उनको एङ्गलले खोलिदियो भने पुस गर्नको लागि सहज पनि हुनसक्छ है भनेर भन्न पाइयो नचल्ने नै हो साथीहरू यहाँबाट ओके सरी ड्रप क्लास यही हो भने थिएँ सास फेर्दा नि सुन्छ है अपोनेन्टले भने जस्तो रियाक्सन दिइराखिएको छ अहिलेसम्म त हेर्ने हो नि एउटा प्लेयरले यसो उतुल पुतुल त गर्दैछन् बाँकी सर्कलको कुरा गरिन्छ भने माथिल्लो साइडतर्फको सर्कल हामी देख्न पाउँदैछौँ तर त्योभन्दा बढी इन्ट्रेस्टिङ हुनुपर्ने यो ड्रप क्लासले अलि इन्टेन्स माहौल लिइराखेको छ कि अगाडिकोले गल्ती गरोस् दुईटै पक्षले एउटै सोचेछन् कि अगाडिको आओस् अगाडि अनि बल्ल म सर्ट दिन्छु भन्ने तरिकाले रियाक्ट गरिराखिएको छ जेनजीका प्लेयर एकछिन नहल्लिने हो भने त त्यहाँ त पिन ड्रप साइलेन्ट नै हुन्छ जस्तो देखिराखेको छु रोजमेरी ढुकेर बसेका छन् लस्टलाई तर स्प्रे दिने खालको प्रिफरेबल गन थिएन उनीसँग एकेएम छ अब त्यो स्प्रे दिएर प्लेयरलाई मुभिङ भेहिकलमा झार्छु भन्ने कुराको चान्सेस एकदमै कम हुन्छ इनफ्याक्टमा आफ्नो पोजिसन दिएर रिस्क लिनुभन्दा रोजमेरीले थोरै ट्रिगर डिसिप्लिन भने चाहिँ देखाए त्यहाँ गोटको साथीहरू स्ट्याचु नै बन्ने भए यहीँ स्ट्याचु बनाउने भए अब यहाँबाट चलपल हुँदैन एकछिन छोडिदिउँ यता छोडिदिउँ अरू ठाउँतिर जाउँ अरू लड्न थाल्लान् तर यहाँ लड्लान् जस्तो देखिनँ मैले के ड्रप क्लास भयो दादा कहाँ हो कहाँ कि झन् ओहो भयो है भनेर झन् एक्साइटेड भएको लिटरली यहाँ त के भयो फेरि दुईटै टिमको अवस्था फेरि ऱ्याङ्किङमा साह्रै खराब छ साह्रै खराब नभन बट खराब नै छ त्यति ओहो वाह भन्ने चाहिँ छैन अब यता ह्याट्रिकमा थियो अब अरू केही नै अब तपाईँहरूले च्याटमा चाहिँ बताउनु पऱ्यो है ह्याट्रिक हुन्छ कि हुँदैन भनेर अघिल्लो जब चान्स भएको थियो आई थिङ्क ह्याट्रिक भयो भने दोस्रो ह्याट्रिक हुनेछ PMGC लिइसकेको छ आई बिलिभ 2023 PMGC 24 मा त होइन 23 मा भएपछि मान्थेँ मैले एनिवे म कन्फ्युज भएको हुन पाएँ ह्याट्रिक गर्ने मौका कहीँ यहाँ चाहिँ रहेको छ एक नक फाइनल्ली चाहिँ निस्किएको छ जेनजीका प्लेयरलाई नक निकालिएको ट्विक्स कुरेर बसिरहेको छन् अगाडिपट्टि क्विकसँग चाहिँ सर्ट गन रहेछ त्यही भएर पनि होला त्यो प्लेयर ल्याडर चढ्यो भने सक्छ त्यही भएर पनि होला मेबी एक साइडबाट बेट गर्ने अर्कोले हान्ने सोचेको पनि हेर्न सक्नुहुन्छ लेफ्टमा उसले बेट गर्दैछ मुभ गरेर यो प्लेयर माथि आयो भने भनेर अनि अर्कोले UMP हान्ने होला ऊ स्याटन V1C लाई नक निकाल्ने भए एकको ट्रेड त भइहाल्यो उता नक भएको प्लेयरले रिभाइभ पाइसकेका छैन आफूले ओपनिङ नक निकालेपछि थोरै कुरेको भए पनि हुन्थ्यो होला स्याटनलाई यहाँ डाउन गरिएको छ गुड ट्रेड अल टुगेदर यहाँ दुईटा टिमको बिचमा ड्रप क्लासको ब्याटल छ केही इमोर्टेन हल जान चाहिँ सक्छ स्क्वाड एलिमिनेट भयो भने भेरानिकको एचपी साह्रै कम छ उसले त हिलिङ पाएका पनि छैनन् होला बाँकीले पुस गर्नुपर्ने हो बट त्योभन्दा पहिला रिभाइभ गर्ने प्रायोरिटी देखाइएको छ लास्ट म्यान स्ट्यान्डिङ क्विक हातन्छ एक्सपेक्ट गर्न सकिन्छ अझै पनि क्लच बट त्यसले 2 गोली मात्रै हान्छ त्यो सर्ट गनले सो द्याट्स वाइ 2 नक निकाली एके UMP मा स्विच भयो अगाडिपट्टि डच एचपी नै छ खोजियो लखडिन्छ सायद सर्ट गनको साथमा एक नक निकाल्ने मौका निकालिएन नक कुनै रियाक्सन कुनै साइडबाट नथिङ ओके लास्टमा चाहिँ भयो है जसरी भए पनि भयो है ढिलै भए पनि एकछिन पर्खाएर भए पनि अलिकति क्लिन ब्याटल क्लिन स्विप हान्छु भनेर सायद सोचेका थिए त्यो कुरा पुरा गरिएको छ फ्रेममा टियासका प्लेयरहरूलाई पनि यसो नोट चाहिँ गर्दै थिएँ मैले यता एपिजीको टिमलाई पनि हामी हेर्दैछौँ उता जियास भर्सेस लुप्सको बिचको ब्याटल छेडिएको ओके अन द वे सायद भेटियो भिटिनको तर्फबाट स्पट गरेका रहेछन् जे फारको अगेन्स्टमा नक निकालिएको छ स्याडली उनको पार्टनरहरू छेउमा आएर रिकभर गर्ने चान्सेस कम नै देखिराखेको छु मैले लुप्स इङ्गेज हुन खोज्दैछ फर्दर मोर यदि क्लोज बाई जानुपर्ने हो भने पनि जाम ब्याटलमा इन्भल्भ हुँ लडौँ भन्ने खालको डिसिजन मेकिङ टिमको तर्फबाट भइराखेको मैले देखिराखेको छु यहाँ
लुप्स त्यो पहिलो एलिमिनेसन पोइन्ट त पाउने भयो बाँकी इन्ट्रेस्टेड रहेन जिएसका प्लेयरहरू यहाँ आएर देखाइदिउँ अथवा सर्टमा इन्गेज हुनु भनेर रिप्ले मोमेन्ट फेरि एकपल्ट देखाइएको छ जुन ब्रडकास्टको कहानी हामी रचनाउँछौँ स्पोर्टको टिमको 12 बाटो क्लियर गरियो त्यहाँ अब अर्को म्याचमा आइसक्दाखेरिको स्टोरी लाइन के बिल्ड हुन्छ थाहा छैन प्लेन पाथले त्यो इम्प्याक्ट परेको हो कि के हो त्यो पनि हामी अर्को म्याचमा थाहा पाउने त छौँ नै बट जिएसको एलिमिनेसन कहाँ गयो भनेर खोज्दै हो र यहाँ प्लेयरले पोजिसन थाहा छैन र भनेर त एकैचोटि ब्लिड भएपछि त्यो एलिमिनेसन त हो नै ओके फाइनली भिचिनले स्पट गर्यो त्यो प्लेयरलाई यसो एलिमिनेट गरियो त्यो एक्स्ट्रा लुट केही चाहिएको छ भने क्रेटबाट चाहिँ उठाउन सकिन्छ बाँकी जिएसका प्लेयरहरूलाई देखिएन प्लेनमा भनिसक्दाखेरि कुनै प्रकारको इन्ट्रेस्ट नै थिएन रहेछ उनीहरूको इन्टेन्सनै थिएन पार्टनर बचाउने यसै पनि म ट्र्याप छु फसेको छु भनेर सायद पार्टनर कल आएको प्लेयरहरूको मुभमेन्टलाई नोट गरिराखिएको छ यो रेन्जमा स्प्रे दिने कोसिस गरिँदैछ स्कारलले रिजल्ट आउँदैन मित्र नकै निकाले पनि त्यहाँ रिजले हेल्प गर्नेछ पार्टनर रिकभरीको लागि सो आफ्नो एमो वेस्ट हो त्यो अहिलेको लागि त्यो रेन्जमा सर्ट नदिएको नै बेटर हो यता एईको टिम सुरु हाम्रो गर्दै थियो सुरु गरेको हिसाबमा पोइन्ट्स पनि ठिकै आइरहेको छ नट ब्याडवाला कन्डिसनमा त छन् बट टप 3 लाई टार्गेट सेट गर्ने हो भने योभन्दा पनि अझै बेटर भर्जनमा चाहिँ आफू आउनुपर्छ भन्ने कुरा एईको टिमलाई पनि थाहा छ रोजमेरी चल्नै पर्ने रहेछ उनीभन्दा बाहेक अरूले गर्दैनन् भन्ने जस्तो कहानी नबनोस् भन्छु म चाहिँ यता ओजीको टिमलाई पनि जुन हामी कुरा गर्दै थियौँ कि लास्ट चान्ससम्मको यात्राको लागि भए पनि सेक्योर्ड हुने तरिकाको गेम प्ले उनीहरूले देखाउन जरुरी छ भनेर त्यसको लागि टिमवर्क फेरि एकपटक म त टिमको लागि देखाउनु पर्ने त्यही नै हो भनेर भन्छु लास्ट टाइम गन्टलेट राउन्डमा पाएको त्यो सर्कलमा पनि क्यापिटलाइज गर्न नसकेको देखिसक्दाखेरि टिमले राम्रै थ्रो गर्न सक्ने रहेछ भन्ने कुरा हामीले पनि बुझेका छौँ त्यही भएर त्यस्ता मिस्टेकहरूलाई चाहिँ अभोइड गरेर खेलियो भने लास्ट चान्ससम्मको स्टोरी लाइन बिल्ड गर्न सक्नेछ ओजीको टिमले पर्छ कि क्या हो हुन्छ कि क्या हो ओके अहिलेसम्म आइसी र ओजीको बिचमा ब्याटल परेको भनेर छैन बट गोली हान चाहिँ भएर सायद एक एलिमिनेसन सेक्योर गरेको छ बढी नै होला फर्स्ट म्याचमा त हो फर्स्ट म्याचमा पुश गर्नको लागि यूएमपी को साथमा गएको थिए आतंकीलाई नक निकाल्यो विजगढ पहिले त विजगढलाई कसले फिनिस गर्यो भन्ने कुरा मात्रै हो इफ नट लाइक फाइट पर्यो त नि भन्ने चाहिँ छैन अब त फाइट पर्ने पनि लगभग देखिरहेको छैन मैले बिकज सर्कलले अरू केही रूप देखाइदियो दुइटै टिमले अब सर्कल फोकस गर्ने रोटेसनमा गाडीबाट उतारियो भने त्यो अलग कुरा बट त्यो हुने पनि मैले देखिरहेको छैन हुन्छ कि क्या हो भनेर चाहिँ भएन है अहिलेको लागि टिम जोनतर्फ फोकस गर्न चाहे बिकज सेकेन्ड सर्कल धेरै इम्पोर्टेन्ट हुने टिमहरूको लागि अनि त्यो वेमा टिमहरूको मुभमेन्ट क्लियरली देख्न सकिन्छ नजिकै 5 वेमा छन् मेबी कसैले धेरै नजिकै छन् इनफ्याक्टमा भएन है खोजेको जस्तो एट्याक बट पछाडिबाट एपीजी चाहिँ आएको छ हाल्दै फेरि अगाडिपट्टि कोही पनि देखियो भने अरू टिमहरू सर्कल सेन्टर पुस गर्न गयो बट आइसीले सोध्यो बाँकी टिमलाई मुभमेन्ट गर्न दियो हामी थोरै एजबाट खेलौँ आई मिन गुड अप्रोच बिकज तपाईँ सेन्टर त यसै पनि पाउनु हुँदैन टिएस उनीहरूको अप्रोचको हिसाबले हेर्ने हो भने अहिलेलाई इन्टेन्सन छैन एउटा प्लेयरको क्याजुअलिटी भयो सर्ट्सहरू केही आइराखेको छ स्मोक लगाउँ कम्पाउन्डभित्र छौँ धेरै एफर्ट लगाएर बाहिर निस्किने कोसिस गरियो भने गल्ती हुनसक्छ सायद उनीहरूले त्यही नै रियलाइज गरेका छन् यता एपीजी अन ह्याट्रिकवाला मिसन जुन छ त्यो मिसनलाई कामयाब बनाउने तरिकाको गेम प्ले अलिकति सेन्ट्रिक फर्मेसन भनेर छैन एज टु एज प्रिफरेन्स नै देखाइराखेका छन् ओजीका प्लेयरलाई स्पट गर्ने भयो डक रोकेर सर्ट दिइहाल्छन् फेरि उनी त हुन त राइट साइडबाट डिफ्रेन्ट टिमले पनि सर्ट्सहरू दिन सक्ने चान्सेसहरू चाहिँ त्यहाँ देखिराखिएको त छ अनि एपीजीको यो रनमा यदि ओजीलाई भेटाइयो भने गाह्रो पर्न सक्छ एक त ड्रप क्लास भएन अलिकति भए पनि राइभलरी चलिराखेको छ नै एउटालाई फिनिस गर्ने बित्तिकै बाँकीलाई पनि खोजेरै हानौँ भन्ने तरिकाको अप्रोच पनि हुन त सक्थ्यो बट इन्ट्रेस्टेड रहेनन् खासै धेरै डक अझै पनि गाडीकै साथमा घुम्दै गरेको हामी देख्न सकिन्छ आतंकीलाई पनि चाहिएको छ त्यो इन्फर्मेसन प्लेयरहरू कहाँसम्म एक्सटेन्ड गर्दैछन् के हुँदैछ के चलपल चल्दैछ भनेर टपले नोट गरेछन् प्लेयर पोजिसनको बारेमा आइडिया पनि रहेको छ वान नक पुसको डिसिजन पनि आउन पाए सानो कम्पाउन्ड छ अनि त्योभन्दा बढी अल्टरनेटिभ अप्सन छैन कम्पाउन्डको त्यहाँ भने एउटा नकको साथमा पुस गर्दै थ्रोएबलको साथमा गइयो भने त्यो टिमलाई वाइप नै क्लियरली गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा पनि थाहा छ टिमलाई सो मल्टिपल एङ्गल बनाउने ठाउँ छैन भने एपीजीको टिमले कन्सिडर गर्न चाहिँ सक्छ है हेर्ने कोसिस जारी नै छ पछाडिबाट ब्याकस्ट्यापको कहानी पनि हुने भयो लुपसँगको हुन त त्यति क्लोज इनफ पनि होइन भिजन पनि पर्ने त होइन तर सम्भव कोही प्लेयरले अगाडिसम्म हिँड्दै आएर एक्सटेन्ड गरेर यति इम्प्याक्ट पारिदियो भने त्यतातिर यसो एकजना प्लेयरलाई खटाएर अगाडिपट्टि ओजीतर्फ भने चाहिँ प्रेसर बिल्ड गर्न भने सकिन्छ यता 9G को टिम
41 टोटल पोइन्ट्स निकालिसकिएको छ 60 को आँकडा मिनिमम 10 को एभरेजमा चल्नुपर्छ भनेर सायद उनीहरूले पनि सोचिराखेका त होला नि त्यो कुरालाई पुरा गर्नको लागि 2 म्याच छ 19 पोइन्ट 2 म्याचमा निकाल्न सक्ला है टिमले भनेर पनि भन्न पाइयो अब सर्कल शिफ्टिङले पनि स्टोरी लाइन चाहिँ बिल्ड गर्छ है एई को टिम भएतर्फ अलिकति क्राउड कम छ माथिबाट 9G को टिमले पनि खेल्न सहजै पाउने रहेछ सो मेबी शिफ्ट हुन पनि पाए त्यता भएन गोटको टिमतर्फ चाहिँ हुँदैछ उता एपिजीले रिजेक्टेड प्लेयरलाई स्पट गर्छन् एउटा प्लेयरलाई डाउन निकालिसकिएको छ अर्कोको अगेन्स्टमा पनि डाउन निकालियो अनि आरसीको टिमको कहानी आजको 3 म्याच 4 म्याचमा के थियो भनेर सोध्नुहुन्छ भने सिमिलर थियो अहिले पनि त्यही पाथवेमा जाँदैछ हेर्नु त हेर्दै प्लेयर क्याजुअलिटी भइसकेको छ अन्तिम एक प्लेयरलाई खोज्नुपर्ने काम छ त्यो पनि खोजिएला सायद भने बिचमा एपिजी इन्ट्रेस्टेड छ ओजीको प्लेयरको बेसमा पनि सर्ट दिनको लागि तर त्यहाँ आउँछ पर म्यासिभका प्लेयरको सर्ट डक एक्लै धेरै रन थानिँदै थिए उनलाई रोकियो साथीको जोसै अलिकति बढी हुन्छ क्या कहाँ गएको त फेरि उही मुखैमा जबकि दुईटा टिमको अलरेडी फाइट हुँदै थियो तपाईँले पछाडिबाट ब्याक स्ट्याप गरे थर्ड पार्टी गरे पनि होइन टेक्निकली क्लोजै गएर हाने पनि होइन फेरि तपाईँलाई आइडिया पनि छैन त्यो रिच पछाडि टिम छ भन्ने थाहा पनि छ फेरि खै के हो त्यो यता रिजेक्ट आई मिन यो पालिको फाइनल जाने त्यसपछि ट्रफी जित्ने के भन्दै थिए बट अहिलेको लागि त 16मा सेलाइरहेछन् उनीहरू लास्ट प्लेयर स्ट्यान्डिङ यो म्याचमा पनि 5 म्याचमा 7.0 यो म्याचमा पनि प्लेसमेन्ट त आएन होला अब यहाँबाट प्लेसमेन्ट त कसरी आयो होला र यता फ्याल्कन हिलमा चढेछ होपफुल्ली यहीँ आश गरौँ कि टन्नै एमो लिएर गएको छन् बिकज त्यहाँ गएपछि अनि एमो त सकिगयो ओके हिलबाट राम्रो एङ्गल चाहिँ बन्दो रहेछ M4 छ सर्टगन छ हाइली डाउट कि अब यो राम्रो डिसिजन भयो कि भएन भनेर अब M4ले गाह्रै छ त्यसमाथि अहिले सायद लङ रेन्जको ड्यामेज पनि थोरै घटाइएको छ नयाँ अपडेट पछि आई डोन्ट नो के गर्ने हो त्यहाँ टिमले यता एपिजी अब डक त फिनिस भइहाल्यो सर्कल त खेल्नै पर्यो उसको लागि जान खोजेको र होइन टुटुको स्प्लिट छन् एपिजी राइटबाट सर्ट्स खायो टिम सिक्रेटले अघिल्लो म्याच हार्नु परेको थियो एपिजीले सबै कुरा डच गरी जान खोज्दै थियो बट उतारियो अर्को प्लेयरलाई नक फिनिस एट्रिक नहुने भयो एपिजीको तर्फबाट बट टिम सिक्रेटकै कम्पाउन्डमा गयो टिम सिक्रेटकै स्याकमा गयो 1-on-1 एपोलो भर्सेस जोल रिजेक्ट निस्किन सक्छ एनी टाइम सुन बट नो नक निकाल्दियो रिजेक्टबाट प्लेयरले 1 जी एपिजी जोसै बढी हो नि यो ह्याट्रिक भन्ने चिज पनि बडो गाह्रो छ है पाउन बडो गाह्रो छ ह्याट्रिकको जब कहानी आउँछ यस्तै तरिकाले एलिमिनेट हुन्छन् एपिजी अहिले त ओभर कमिटमेन्ट नै थियो क्या बढी नै जोसिए टिम पाइयो पनिसमेन्ट भने जस्तो स्टोरी उनीहरूको लागि बन्न पुग्यो एपिजीको कहानीमा ब्रेक लगाइयो पनि यहाँबाट अब अर्को म्याचको लागि उनीहरूले सोच्न सक्छन् 100 को आँकडाको कुरा गर्दै त्यो पनि पुऱ्याउन अलिकति गाह्रै अप्ठ्यारै बनाउन सक्छ यो खालको जोस अति नै धेरै जोसको गेम प्लेले पनि सो फेरि पनि सर्कल शिफ्टिङ आउँदैछ है सर्कल शिफ्टिङ आउँदैछ के भन्छ त गोटको टिमलाई सहायता दिने खालको सर्कल बन्दैछ उता डी प्लस कियाले पनि एउटा एजबाट खेल्ने मौका बनिराखेको हामी देख्न सक्छौँ आइसीको लागि जोन एन्ट्रीको पाथ बनाउनु पर्यो फ्याल्कनले त्यही छ 9Gको टिमको लागि भने चाहिँ धेरै अप्ठ्यारो नबन्ने भयो भने लुप्सले पनि ठाउँ पाउन अलिकति भए पनि स्ट्रगल चाहिँ गर्नुपर्छ है हामीले भन्ने कुरा सायद बुझ्नेछ यता रेडक्स गाडी लिएर घुम्दैछन् लोवर पोर्सन साइडमा भएको प्लेयरहरूको पोजिसनको बारेमा यसो इन्फर्मेसन पाइयो अब त्यहाँ जोन छ भनेपछि त्यो एरियामा पुसको लागि सोच्न त सकिन्छ आफूसँग नम्बर भएको हिसाबले केही पोइन्ट्स आइ पनि राखेको थियो मोदी होटलबाट उल्टै स्प्रे दिएर सर्ट दिने कोसिस गरेको छ प्लेयरको कमिटमेन्ट भइसक्यो क्लोजिङको लागि गइयो त्यहाँ रफलाई नक अनि फिनिस नै गरिनेछ टाइमिङको कुरा रहन सक्छ मौका नै दिइनेछ क्या त्यो बिचमा इनफ्याक्ट फिनिस गर्ने खालको सर्ट भन्दै आउनेछ सक्यो भर्खरै 4जना थिए आउँछन् एईको अगेन्स्टमा चढ्नको लागि डिफ्रेन्ट एङ्गलबाट सपोर्ट पनि प्रोभाइड गरिराखिएको थियो जिएसका प्लेयर अघिदेखिबाटै एपिजीको अघि ठिक भएको थियो यस्तै कहानीमा आएको छ सो जिएसको प्लेयरहरू त्यहीँ थियो हन्स फ्याल्कन घुम्न आउँछ भिजिट भिजामा आउँछ डिपोर्ट गरियो उनीहरूलाई लबीतर्फ पारी भर्कम शब्द नै भयो बट अहिलेको लागि त त्यस्तै नै थियो जस्तो आएको थियो उस्तै पठाइयो उनीहरूलाई यता राइट साइडको उसलाई ट्रस्ट नगरौँ है साथी अब साथ फिक्स गरेर आउँछ होला हुन्छ सानो केही कुराहरू एनिवे यता जिएस अहिलेको लागि सेफ नै छ बट
तिनजेल किन भन्दा यसपछिको सर्कलमा त निस्किनै पर्ने हुन्छ अनि अल्टर इगलले तिमीहरूलाई त हामी कुरेर हान्छौँ भन्ने तरिकाले कुरेरै बसिरहेछ। यता आइसीलाई देख्न सक्छौ नजिकै हाम्रो पपरा सुपर म्यासिभ रहेको छ। पछाडिबाट लुप्स आउँदैछ, जताततै टिमको भिड भयो। यहाँ त धेरै टिम भयो। राइटमा ओजी पनि छ। दुई साइडमा टिम देखिरहेको छु। ओराङ्गुटानले निकाल्यो क्युजीजीको एगेन्स्टमा नक। यता लुप्सको तर्फबाट थ्रोएबल्स गएको थियो, काम गरेन। फलकको एचपी थोरै कम छ। लुप्स लड्नको लागि प्रिपेयर हुँदैछ। एङ्गल त राम्रै पाएको छ आइसीले सर्कलको एजमा बसेर खेल्नको लागि। बट त्यहाँ नेड खान्छ कि भन्ने अलिकति डर चाहिँ लागिरहेको छ। त्यसमा भेहिकल पनि डिस्ट्रोय हुने भयो नेक्स्ट सर्कल मुभ हुनको लागि। उता ओजी पनि हिल चढ्न खोजेको र मिनिम्यापले त्यस्तै देखाइरहेको छ। एक्ज्याक्टली कहाँ कसको मुभमेन्ट हुँदैछ मैले बुझिरहेको चाहिँ छैन। आइसीले रिट्रिट भन्यो त्यहाँ, बट सुपर म्यासिभको साइडबाट नक निकालिएको छ प्लेयरलाई। इनफ्याक्टमा अर्को प्लेयरलाई पनि नक निकाल्यो। ओजी पनि त्यही हिल चढेको रहेछ। विच गडले निकाले। आइकु पनि डाउन। अब बचेका छन् T24 इनर सर्कल प्लेयर। धम लुज भयो उनीहरूको त। यस्तो नराम्रो ठाउँमा थियो जोन केही टाइम यसो कभर जस्तो ठाउँ त देखिँदै थियो, बट धेरै खराब ठाउँ थियो त्यो। प्लेयर फिनिस भयो। सायद फलकको पनि किल चोरी भयो। ओजीले एलिमिनेसन पायो। एक एलिमिनेसन त पायो, बट पायो चाहिँ कसको म थोरै कन्फ्युज भयो। आई थिङ्क एलिमिनेसन बनायो कि उनीहरूले। यता ओजीको ब्याटल बन्छ जस्तो छ। हिल त चढेको थियो उनीहरूले, क्लियर गर्न मिल्छ कि भनेर पनि सोचेको होला, बट त्यति इजी चाहिँ छैन। धेरै अगाडि कमिट गर्न मिल्ने अवस्था पनि छैन उनीहरूसँग। इनर सर्कल यस्तो राम्रो सुरुवात पाइसकेपछि बाटो बिरायो उनीहरूले। मैले भन्दै थिएँ 30 पोइन्ट आज हिट गरेन। पहिलो म्याचमा 28 पोइन्ट आयो भने आई विल बी डिसअपोइन्टेड एन्ड सिम्स लाइक वी आर हेडिङ टुवर्ड द्याट। त्यतिको गेम प्ले देखाउनु पर्ने थियो, टिमले सकेनन्। अब अन्तिम एक प्लेयर छन्। यो म्याचबाट पनि त्यो पोइन्ट्सको कहानी सायद बन्ला जस्तो त मलाई लागिराखेको छैन। बन्ने ठाउँ पनि छैन त्यहाँ। अब सर्कलको कुराकानी हुँदै थियो, कोर्टको टिमले ठाउँ पाइरहेका छन्, त्यो कुरा क्लियरली देखिराखिएको त थियो नै। उता D+ कियाले पनि एज प्रिफरेन्सको गेम प्ले देखाउँदाखेरि अब इन्ट्री मार्न खोज्दा T24 जो अन्तिम बचेका प्लेयर छन् मेबी उनी पनि त्यो चपेटामा पर्न भने चाहिँ सक्नेछन्। उता उल्सको टिम र D+ कियाको बिचको ब्याटल छेडिन सक्ने पनि राम्रो चान्सेस छ। उल्सले यदि जोन इन्ट्रीको लागि त्यही पाथ फलो गर्न खोज्छ भने। यता GS अझै पनि चुपचाप छन् त्यही एरियामा जहाँबाट अल्टरिगोको प्लेयरहरूको प्रेजेन्स देखिराखिएको थियो, जहाँबाट फाल्कनले एक्जिट गरेको थियो। त्यो एरिया छोडिसकिएको छैन। यता आतङ्कीलाई डाउन निकालियो। ओके, क्लोज इन्काउन्टर ब्याटल लुप्स भर्सेस ओजीको बिचमा थ्रोएबल गेम चल्दैछ। प्लेयर बचाउने प्रायोरिटी दिन उत्तिकै जरुरी पनि रहेको थियो। त्यो बिचमा थ्रोएबलले काम नगरेपछि गन तर्फ स्विच गर्न खोजियो। आतङ्कीको एलिमिनेसन भइसक्यो। भिटिन शटगनको साथमा जोसिएर गएका थिए। भिटिनलाई राम्रो रोके आरुले र आरुलाई इन्स्ट्यान्टली ट्रेड गरियो त्यहाँ। ओजीले पनि प्लेयर क्याजुअलिटी फेस गर्दैछ। बरु लुप्सको लागि रिकभर हुने ठाउँ मैले देखिराखेको छु। विच गड नेट फाल्छ नि, एउटा नेटमा दुईटा प्लेयरलाई डाउन निकाले उनले, तर शटगन आउँछ यहाँ। शटगनले काम गर्नेछ। वाइप गरेर देखाइयो। 1v4 राफिनाले हाने 1v4 आई थिङ्क सो, तर जे थियो गजब थियो। ओजीको टिम डिफेन्ड गर्न सकेन। टिएन भाइ इन्ट्रेस्टेड छ। आमामा अर्को टिम सुपर म्यासिभको पनि इन्ट्री भइसकेको छ। मौकै दिएन, लुप्सलाई रिकभरीको मौका दिएन। ओजीसँगको ब्याटल राम्रो खेलेको थियो। त्यो एक प्लेयरले राफिनाले नै धेरै काम गरेका त हुन्, बट जुन थ्रोएबल आएको थियो त्यो पनि ओपी थियो। यस्तो राम्रो थ्रोएबल फालेका थिए ओजीका टिमबाट कि 2 नक निकालिएको थियो। त्यस पश्चात के भयो कन्ट्रोलमै आएन। अब सुपर म्यासिभका प्लेयरले पनि काम गरिदिएका छन्। यहाँ टिएनमा भर्सेस सुपर म्यासिभ के पर्ला त नो, थर्ड पार्टीको लागि इन्ट्रेस्टेड थियौँ। अब त नजुत्ने भने जसरी रियाक्ट गर्न खोज्दैछ टिमले। यता जीएसलाई यहीको प्लेयरले फाइनली स्पट गर्दै डाउन निकाल्दै एलिमिनेसन सेक्योर गर्न पाउने भए। यस, प्लेयर बचाए। एक गोली लागेन त्यहाँ हल्बाको साइडबाट। देखेका थिए उनले यो साइडबाट प्लेयर निस्किन्छ भनेर। इसो उनले पनि हिल गर्ने भए, त्यो प्लेयर पनि निस्के अगाडि हेल्बाको पेसेन्स अनि एम दुइटै चेक भयो। रिचेकको त्यो प्लेयर चाहिँ बाँचेको छ नै, त्यो सोलो प्लेयर जसले 1v2 गरेको थियो एपिजेको एगेन्स्टमा। यता D+ किया यो मौका बन्न सक्छ कि किन भन्दा पोइन्ट्स आइरहेको छैन। म्याच तिनीहरूले खोजे जस्तो भइरहेको छैन। नोल्बु सर्टगन लगाउने मौका पाउँछन्। PMGC MVP पाउन्। यारमै स्विच गरेर हान्ने उनले। अर्को नक निकाल्न अझै जरुरी रहेको छ। उनले एक्लै ह्यान्डल गर्नुपर्ने, कोही छैन सपोर्टको लागि। 2 नक निकाले। अर्को प्लेयरको एचपी कम बनाइसके, येट सपोर्ट आएन त्यहाँ। धेरै ढिलो भयो कि क्या हो। क्लोज इन अझै एकजना चाहिएको थियो। अब त प्लेयरले रिकभर गर्न भ्याउने भयो। युटिलिटी बर्साउनु पर्यो या कोही नजिक जानु पर्यो। यस, फाबियनले हेरिदिने भएछन्। कुप्सले आफ्नो टिममेटलाई हेर्ने भएछन्। अनि यता रिभाइभल चल्न नदिनको चिप हातमा उनीसँग UMP थियो। डरा अगाडिपट्टि शटगन सुन्दा बित्तिकै नेट कुक गर्दैछन् अहिलेको लागि। थियो नेटले एक त रिजल्ट ल्याउनेछ। जुन चाहिएको थियो त्यो रिजल्ट बनिहाल्यो। नोल्बु बाँच्ने चान्स यो सँगसँगै भने कुप्स धेरै पछाडिपट्टि कभर दिन बसेका थिए, बट यता पार्टनर लगभग
किन अवस्था भयो कुप्स क्लोजिङको लागि आउँदैछन् उता एकजना प्लेयर रिभाइभ त हुनेछ कुप्ससँग रहेको भनेको एसएमजी रहेछ एसएमजी भर्सेस एसएमजी हुने होला चिप्सले फेरि एक्सनमा ल्याउनु पर्ने भयो प्लेयर रिभाइभ भइसकेर रहन्छ सर्कलको क्लोजिङ ओ सर एलएमजी को साथमा छन् एक नक निकाल्छन् कुप्सले नो दुईटैको एचपी कम बनाए अब रिभाइभल दिने होला आई मिन रिभाइभल दिन मिल्छ बोकेरै जोन लाँदैछन् त्यहाँ डी प्लस क्या फाइनली एउटा इम्प्रेसिभ गेम इम्प्रेसिभ फाइट स्पेसली जिम्मेवारी के हो देखाउँदै थिए यहाँ प्लेयरलाई बचाउनको लागि त्यो एफर्ट देखाइएको थियो इनफ्याक्टमा अब बच्ने भयो त्यो प्लेयर त्यस पश्चात फेरि पनि जोन इन्ट्रीको लागि अर्को ब्याटलतर्फ छेडिनै पर्ने जस्तो देखिराखेको छु मैले त यतातिर ठियानबाका प्लेयरहरू पनि सर्भाइभ गरेर खेल्ने कोसिस त गर्दैछन् उनीहरूलाई पनि चाहिएको छ किनकि दिन अति नै खराब गयो भन्ने अवस्थामा देखिएका हुन् टिम अहिलेसम्म कुनै पनि एलिमिनेसन पोइन्ट छैन सरप्राइजिङली यत्रो बेरसम्म सर्भाइभ गरिराखिएको छ कुनै पनि एलिमिनेसन पोइन्ट नभइसकेपछि यतिखेर एलिमिनेट हुनुपर्दाखेरि पनि 1-2 पोइन्टमा निस्किनु पर्दा खल्लो पनि लाग्न पायो त्यो बिचमा अब सर्भाइभल पोइन्ट्सको कहानी सुरु भइसकेपछि आइसीका प्लेयर अझै डेस्परेट होला केही एक्स्ट्रा एड गर्न सक्छु कि भन्ने कुरालाई लिएर जिएससँग डुओ छ अनि आरसीका लागि एक सोलो प्लेयर सर्भाइभिङ छन् बाँकीसँग नम्बर देखिराखिएको छ लबीमा अझै गोटको प्लेयर 4 एलिमिनेसन थियो अघि खासै बाहिर निस्किनु पर्ने बनिराखेको त छैन मुभिङ भेहिकलमा यस्तो सर्ट दिए केही ड्यामेज दिएको हाइयो पनि अनि प्लसलाई म भन्दै थिएँ यो टिमले अब कताबाट त्यो एन्ट्री देखाउन खोज्छ एन्ट्रीको हिसाबले ब्याटल पर्न सक्छ भनेर ओके स्किप गर्ने खालको रोटेसन थियो टिमको तर्फबाट रोजमेरीलाई डाउन निकाल्यो अनि त्यो बिचमा एका प्लेयरहरू जिएसको प्लेयरको अगेन्स्ट पनि डाउन निकाल्यो एलिमिनेसन सेकेन्ड गर्न पाउनेछन् सर्टगनमा स्विचली गरेको कमिवान्सीले भएका प्लेयरलाई डाउन निकाल्ने पर्ने हुन्छ तर सर्टगन हो जे पनि हुनसक्छ यहाँ कनेक्सनमा आयो 5औं एलिमिनेसन पोइन्ट आयो जिएसको टिमले लबी छोडेर बाहिर निस्किएका छन् टप 7 टिम लिस्ट बन्न पुग्यो एज पाउनको लागि एक्स्ट्रा रोटेट गरेको डी प्लस कियाले स्किप गर्यो त्यो ब्याटल अब T24 अघि मुभिङ भेहिकललाई स्पट गरे सर्ट दिए अब उनी त्यहाँ ट्र्यापमा फसेका छन् अब उनी बाहिर निस्किने चान्स नै छैन छैटौँ स्टेज जोन बाहिर बस्न कुनै पनि फाइदाको विषय बन्ने होइन उता एईको लागि पनि प्लेयर क्याजुअलिटी बन्दैछ अनि टियानबाका प्लेयरलाई पनि सुपर म्यासिभ टिमको तर्फबाट भनेपछि डाउन निकाल्दै फिनिस गरिँदैछ टियानबा यत्रो बेरसम्म एलिमिनेसन थियो एक प्लेयरको क्याजुअलिटी फेस गरिसक्यो ट्रायो सर्भाइभ गर्दैछन् सुपर म्यासिभलाई यसो आँखा लगाउन खोजिराखिएको त छ भने अझै पनि रेन्ज छ त्यही भएर पनि प्लेयरको अगेन्स्टमा कनेक्सन ल्याउन त्यति सहज छ भन्दिनँ म एपोलो जसले क्लच मोमेन्ट निकाल्दै थिए एपिजीका प्लेयरको अगेन्स्टमा दुईटालाई त डाउन निकालेका हुने सोलो म्यान सर्भाइभिङ स्किल्सको साथमा आफ्नो टिमलाई केही हदसम्म पोइन्ट दिलाउने कोसिस गरिराखेका छन् त्यो पोजिसन छेउमा नेट आउँदैछ नेट पड्कियो तर थ्याङ्कफुल्ली उनी सर्भाइभ गर्ने मौका पाए ब्यान्डेज छ रगडिँदैछ हिलिङ आइटम पनि छ तर अहिले ब्यान्डेजलाई प्रिफर गरिराखेका छन् उनी अझै पनि स्मोक लगाउँदै यहाँ लुक्ने प्रयास उनको तर्फबाट रहने त भयो नि टियानबा डेस्परेटली चाहन्छ त्यो एलिमिनेसन पोइन्ट सेक्योर गर्नको लागि थ्रोएबलको युजेस आए तापनि रिजल्ट भनेपछि ल्याउन सकिराखेको छैन त्यही भएको सानो साइकले नै हेल्प गरिराखेको छ उनलाई भने सुपर म्यासिभतर्फ उनीहरूको आँखा त लागि नै राख्नेछ अब बग्गीको पाङ्रा पम्पचर छ T24 यहीँ फसिसक्यो यस्तो ट्र्यापमा छन् कि उनी बाहिर निस्किने बित्तिकै डी प्लस कियाको सर्ट फेस गर्ने हो किल डिनाइ वान एन्ड ओन्ली अप्सन उनको लागि गए जोनले गए किल डिनाइ गर्छन् होला बढीमा बढी किन त कुरेर राखिएको छ कसै न कसैले किल लान्छ पैदल कुदेर जान मिल्दैन बगी युज गर्ने अवस्थामा पनि छैन राइटमा पनि राइटको प्लेयरले त हेरेरै बसिरहेछ एक पिक्सल देखियो कि फिनिस हान्छु भनेर लेफ्टबाट डी प्लस कियाले पनि देखिने छ कहीँ जानै मिल्दैन कति छ र फर्स्ट एड ओके अझै एउटा फर्स्ट एड रहेछ सर्भाइभल पोइन्ट के एक्स्ट्रा आउला कि भन्ने सोचेको होला 3 पोइन्ट्स त टिमको लागि आइसकेको रहेछ एउटा कोही निस्क्यो भने रिजेक्टका त्यो सोलो प्लेयर निस्क्यो भने पनि 1 पोइन्ट अझै एक्स्ट्रा आउँथ्यो उनले सोचेका होला T24 अब ब्यान्डेज लगाएर त काम छैन भएको पनि त्यही रहेछ ब्यान्डेज यिनले किल डिनाइ गर्ने नै डिसिजन लिएछन् ओके आई मिन अन्डरस्ट्यान्डेबल निस्कियो भने इनर सर्कल बाटो बिराएको चाहिँ छ है 28 पोइन्ट्सबाट बाँकी 20 पोइन्ट्स निकाल्न उनीहरूलाई 4 म्याच लागिसक्यो आई मिन पुगेको पनि छैन त्यति पनि पुगेको छैन त 19 पोइन्ट्स आयो होइन त लास्टको 4 म्याचमा नट गुड यसरी खेल्नु चाहिँ हुँदैन D1 मा पाएको स्टार्टलाई चाहिँ कुदाएको भए चाहिँ धेरै सजिलो हुन्थ्यो D2 र D3 मा स्पेसली यता डी प्लस क्या PMGC च्याम्पियनले फाइनल्ली हामी च्याम्पियन पो भन्ने कसैले बताइदिए जस्तो चाहिँ छ है फाइनल्ली किनभने एलिमिनेसन पोइन्ट्स पनि आएको छ अनि अब अलिकता एग्रेसिभ पनि टिम देखिन थालेको छ फाबियनले एलिमिनेसन सेक्योर गरे पापारा सुपर म्यासिभ 3 जना प्लेयरमा कन्भर्ट भइसकेको छ जोनभन्दा बाहिर पिन गरेर राखिएको छ यिनीहरूको एलिमिनेसन हामी नै सेक्योर गर्ने हो भनेर लास्टको नजिकै नेट गएको थियो त्यसले काम गरेन निको निस्किसकेका छन् त्यहाँबाट नोट नगरिएको हो र यो 3 एलिमिनेसनको लागि हेरौँ त कति एफर्ट लगाउने छ डच गर्न मिल्ने एङ्गल छ र आई डोन्ट नो उता रिजेक्ट फाइनल्ली चाहिँ निस्क्यो है अलिकति प्रिजेन्स फिल भएको थिएन सर्भाइभल गेम देखाएर ल हाइ पनि एक्सिस्ट
टिम हो भनेर देखाइदिए रिजेक्टका टिमले यो म्याचबाट केही पोइन्ट्स लिएर जाने मौका उनीहरूको लागि बन्न पुग्यो एलिमिनेसनको थ्रुबाट अनि थोरै सर्भाइभलको थ्रुबाट D+ किया जुन बाहिर नै पिन गर्न खोजेको हो सुपर म्यासिभका प्लेयरहरूलाई अब त्यहाँ ओभर कमिटमेन्ट नदेखाउँ भन्ने तरिकाले चाहिँ बुझ्नु पर्ने साथ जान्छन् गाडी लिएर सिधै चढ्नको लागि गल्ती भयो फिनिस नै हुनु परेको छ D+ किया म्यान लस नगरेको भए हुन्थ्यो चाहिएको छ यो चिकन डिनर नम्बरको साथमा फाबियन नजिकै पुगेका थिए निकोलाई पनि स्पट गरिन्छ डाउन निकाल्यो तर नोल्बुलाई इन्स्ट्यान्ट रेड गरे कामिकाजीले फाबियन थ्याङ्कफुल्ली त्यही नै छन् मेबी थ्रोएबल आउन सक्छ कामिकाजीसँग यदि छ भने उनले पनि केही ड्यामेज त गर्दै नै छन् चिप्सलाई पनि डाउन निकालियो फाबियन पहिला प्लेयर रिकभरी भन्दा पनि सर्ट दिन इन्ट्रेस्टेड भयो अनि प्लेयरलाई अब यहाँ रिभाइभलको कहानी रचिँदैछ तर म देख्दैछु टिएनबाका प्लेयरहरू हन्ट मिसनमा आइसकेका छन् नजिकै आइसके फाबियन केही गर्न मिल्ने अवस्था नै हुने भएन अलिकति ओभर कमिटमेन्ट नगरेको भए यो फाइटलाई इजी ट्याकल गर्न सकिन्थ्यो यहाँ टिएनबाको लागि 2 एलिमिनेसन क्युजीको तर्फबाट कन्ट्रिब्युसन गोल्डको लागि 9 एलिमिनेसन थियो एक प्लेयरले नक फेस गरे चिकन डिनरको लागि आफूसँग नम्बर एडभान्टेज छ अब त्यो कुरालाई क्यापिटलाइज गर्न सक्नु पर्यो इन्डियनमाका प्लेयरहरू अलिकति जुन स्प्लिट तरिकामा देखिएका छन् नि जुनभन्दा बाहिरको पोर्सनमा छन् अब जुन इन्ट्रीको लागि थोरै भए पनि उनीहरू बसेको कभरबाट त अगाडि आउनुपर्ने हुन्छ पर्फेक्टली यदि म्यानेज गर्न सक्ने हो भने यो चिकन डिनर मैले गोटको तर्फ जानुपर्ने देख्दैछु टिएनबा सहजै हार मान्न नखोज्ला एलिमिनेसन कम भए तापनि चिकन डिनरको लागि प्रायोरिटी उनीहरूले पनि दिन त सक्छन् बट गोटको लागि एउटा पर्फेक्ट जम्प गराउने यो गेम प्ले हुनसक्छ यो म्याचबाट अनि रिजल्टबाट ओभरअल ऱ्याङ्किङमा इम्प्रेसिभ जम्प उनीहरूले बनाउन पाउन सक्छन् जिजी बन्ड 1-on-1 को लागि इन्ट्रेस्टेड साथमा गएका प्लेयरले कमले रिजल्ट निकालेर स्विच गरी सर्ट गन लगाउन कोसिस गरिराखिएको छ नै गनमा स्विच गरियो एयरमा स्विच गरिएर ब्याटलमा इन्भल्भ गरियो अनि त्यो जोस जागरले केही हदसम्म रिजल्ट पनि दिँदैछ टिएनबाका प्लेयर जिजी बोन्डलाई त्यहाँ डाउन गरिदियो भने क्युसीलाई पनि डाउन निकालियो अब घुम्दै फिर्दै सोझो हिसाबमा डबल डिजिट एलिमिनेसन पोइन्टको साथमा लास्ट प्लेयरलाई अब समातेर गोटको टिम चिकन डिनरतर्फ भने चाहिँ लाग्दैछ गोट ओभरअल ऱ्याङ्किङ अनि त्यो सबैको हिसाब किताब भने चाहिँ यहाँ पक्कै पनि रहने भयो एक्सनको अगेन्स्टमा थ्रोएबल फाल्न खोजिराखिएको छ डच गर्दैछ उनले म्यासिभली आएको त्यो थ्रोएबलहरू सबैलाई अब कता जाने के गर्ने खेल्दिनँ के गर्ने छटपटिँदै थिए भने लास्टमा एलिमिनेसन गोटले नै आफ्नो नाम लिएर जान भ्याउने भयो अर्को एउटा सेन्ट्रल एसियाको टिम जसले छाप बनाउँदैछ जसले पोइन्ट्स निकाल्दैछ आज त सेन्ट्रल एसियाकै टिमको लागि दिन बलियो भनेर सायद बुझ्ने खालको रिजल्ट आएको छ अनि देखाए त्यहाँ यसो यही हो मेरो लकी चाम भनेर सायद देखाउन खोजिँदै थियो गोटको टिम राम्रो गेम प्ले थियो यो म्याचमा जहाँ राम्रो एलिमिनेसनको साथको चिकन डिनर उनीहरूले आफ्नो हात पार्न सफल भएका छन् चिकन डिनर आएको छ राम्रो खेलेको थियो हाम्रो रिजनमा पनि V1C एक्सपिरियर यो टिमबाट पहिला रुखबाट पनि खेल्थ्यो हामीले त्यतिखेर पनि पोइन्ट आउट गरेको छ ट्विक्सलाई पनि हामीले पहिला खेलेको देखिसकेको छ बाँकी दुई चाहिँ हाम्रो लागि पनि नयाँ प्लेयर मध्ये चाहिँ एक रहेका थिए गुड इन्डिङ यो म्याच सँगसँगै उनीहरूको लागि पनि बन्न पुगेको छ अनि यसले ऱ्याङ्किङ वाइज पनि राम्रै जम्प पक्कै पनि गराउनेछ उनीहरूलाई जुन चाहिएको पनि थियो अब सोच्नुहोस् न तपाईँ लास्ट डे PMSLमा सरप्राइज गर्दै गर्दै क्वालिफाई गर्नुभएको धेरैले लाइक टपमा राखेको थिएन धेरैले प्रिडिक्ट गरेको चाहिँ थिएन धेरैले त्यो लिस्टमा चाहिँ समावेश गरेको चाहिँ थिएन बट देन त्यहाँबाट पर्फर्मेन्स आउँछ त्यहाँ जानुहुन्छ अनि डे नम्बर 1 फाइनल्स इन्ट्रीको लागि प्रयासमा पहिलो दिनमा नै चिकन डिनर एउटा रजिस्टर हुन्छ योभन्दा अगाडिपट्टि गएको म्याचेसहरूमा पनि साह्रै खराब भन्ने थिएन किन भन्दा कहीँ न कहीँ फाइट चाहिँ लिइरहेछ यो टिमले भन्ने चाहिँ देखिएको थियो अब फाइट कहिले तपाईँको फेभरमा जान्छ फेभरमा जाँदैन त्यही कुरा थियो अब यो म्याचमा चाहिँ उनीहरूले एज पनि क्लियर गर्न भए सर्कलको एन्ट्री पनि ब्लक गर्थ्यो अनि अगाडिपट्टिको टिमले गल्ती गरेको कुरालाई पनि उनीहरूलाई म्यासिभ पनिसमेन्ट गर्न पनि भए सबै कुरा आफ्नो पकेटमा गुड चिकन डिनर टप 3 को आई थिङ्क नजिकै पकेट्सले आएकै हुनुपर्छ ओभरअल ऱ्याङ्किङ आइसक्दाखेरि त्यो पनि हामी थाहा पाउने त छौँ बट ओभरअलमा टिमको एफर्ट देखियो नि त यो म्याचमा जसले गर्दाखेरि योभन्दा अगाडिका म्याचेसहरू पनि खत्तम थियो भन्ने पनि थिएन उनीहरूले केही पोइन्ट्स निकालिराखेका थिए केही पोइन्ट्सहरू एड गरिराखिएको थियो अनि यो चिकन डिनरले एउटा राम्रो जम्प चाहिँ उनीहरूको लागि बनाइदिएको छ भनेर एक्सपेक्टेसन राख्न भने चाहिँ सकिन्छ मजा आयो यो म्याच ह्याट्रिक मिसनको कुराकानी हामी चलाउँदै थियौँ 100 को आँकडाको कुराकानी चल्दै थियो एपिजीले ल नमस्ते है भनेर निस्किए हामीलाई तिमीहरू भन्दै गर हामी निस्किन्छौँ भन्ने तरिकाको गेम प्ले उनीहरूको रहेको थियो अनि आइसीको कुरा गर्ने हो भने पनि उनीहरूको जुन 60 को आँकडा हामीले मिनिमम पनि भन्दै थियौँ त्यो कुरालाई पुरा गर्नको लागि यो म्याचमा 7-8 पोइन्टरको गेम प्ले मात्र खेलेको भए लास्ट म्याचबाट त्यो कुरा पोसिबल गर्न सकिन्थ्यो त्यो पनि फ्लप सो हुन पुग्यो फ्याल्कनको पुस पनि फ्लप सो हुन पुग्यो धेरै कुराहरू देख्न पाइयो मजा आयो तर म्याच हेर्नलाई फाइनल ब्लो फेरि एकपटक देखाइँदैछ गोटको टिमसँग रहेको नम्बर र उनीहरूले बाहिर देखेका टिएनबाका प्लेयरहरूलाई प्रेस गर्न त्यति खास चाहिँ अप्ठ्यारो विषय केही पनि थिएन सो त्यो कुरालाई मजाले क्यापिटलाइज गरियो र राम्रो ग्रिप बनेको यो गेमलाई राम्रो एलिमिनेसनको साथमा एन्डिङ गर्न भने चाहिँ भ्यायो गोटको टिमले सो
सो यसको ओभरअल ऱ्याङ्किङमा अझै बढी चर्चा होला यदि टप 3 को इन्ट्री उनीहरूले बनाएका छन् भने। बाँकी टियानबाको टिम पनि त स्ट्रगल धेरै गरेको थियो एलिमिनेसन वाइजमा कुनै पनि काम गरेको थिएनन् उनीहरूले अन्तिम स्टेज 6 सम्ममा आइसक्दाखेरि बल्ल एलिमिनेसन पोइन्ट उनीहरूको लागि आउँदै थियो तर त्यो कुरालाई फलोअप तरिकाले लगेर एन्डिङ गराउन सक्यो एलिमिनेसन नआए नि सर्भाइभल पोइन्ट्स आयो भन्ने ठाउँ पनि उनीहरूले त्यो पनि देखाउन भने चाहिँ सकेनन्। यही नै थियो यो म्याचको समरी ओभरअलमा। मिरामारको कहानी कस्तो होला भन्दा भन्दै एउटा ड्रप क्लास वाइजको सिनारियो देख्न पाइयो। त्यसपछिको स्लो एन्ड स्टेडी गेम प्लेमा 2-4वटा टिमहरूको एफर्ट अलिकति अगाडि नै सकियो भने बाँकी टिम जसले पोइन्ट्स निकालेका थिएनन् याद गर्नुभएको थियो भने डी+ कियाले राम्रो गर्यो यो म्याचमा। टियानबाको टिमको तर्फबाट कोसिस थियो धेरै पोइन्ट्स नआए तापनि रिजेक्टका प्लेयर पनि सोलो केही हदसम्म स्ट्रगल गर्दै थिए जो तल थिए उनीहरूको लागि प्रयास चल्ने खालको मिरामारको म्याच यो देख्न पाइयो। गुड म्याच कपल अफ टिम्सहरूको लागि। एपीजी अब 100 को जुन मिसन थियो त्यसबाट त अब टाढा भइसक्यो होला। आई थिङ्क अब गाह्रै छ अनलेस अनटिल दे गर्दा सेकेन्ड इनर डे ह्याट्रिक हुनेछ अब त्यही नै भन्न सकिन्छ। इनर सर्कलले पाथ टोटल्ली मिस गरिसकेको छ। इभन 9G रोटेट राम्रो गरेको थियो पुरा नर्थको टुप्पाइमा पुगिसकेको थियो उनीहरू। त्यसपछि अगाडिपट्टि मुभ गर्ने चक्करमा मलाई त लागिरहेको थियो कि यहाँबाट रिजल्ट आउनुपर्ने बिकज म्याक्सिमम मेहनत जुन सर्कलको एन्ट्री वाइज गर्नुपर्छ त्यो गरिसकेको थियो। एन्ड टिमहरू एक साइडमै लड्यो। त्यो हिलमा कति धेरै टिम लड्यो त पापा सुपर म्यासिभ लडेको थियो त्यहाँ, त्यसपछि लुक्स लड्यो, त्यसपछि ओजी त्यही फिनिस भयो, त्यसपछि हामीले रिजिकको म्याक्सिमम प्लेयर त्यहाँ फिनिस भएको देख्यौँ, हामीले एपीजीलाई म्याक्सिमम त्यहाँ फिनिस भएको देख्यौँ। लाइक लड्छ त टिमहरू एक साइडमा लडेको थियो द्याट मिन्स त्यो साइडमा क्लस्टर थियो। अर्को साइडबाट चाहिँ इन्ट्री अलिकता भए पनि ओपन थियो बट त्यो गर्न सकिएन। त्यसको फाइदा धेरै उठाउन चाहिँ सकेन 9Gबाट। फर्स्टको 2-3 म्याचेसहरूमा त टिममा दमकम छ पावर जुन गन पावरको कुरा हुन्छ त्यो पनि टिममा देखिएको छ। रोटेसन एन्ड आइजिएलले गर्नुपर्ने काममा पनि राम्रो देखिएको छ भन्ने मात्रै थियो बट त्यसपछि ब्रेक लागेको छ उनीहरूलाई। होपफुल्ली अब लास्ट म्याचमा अब डे एन्ड राम्रो भयो भने भोलिको दिनको लागि अलिकता बेटर होला भनेर उनीहरूले सोच्ला। त्यो बाहेक अरू केही अप्सन तपाईँले यसै पनि अभाइलेबल त्यहाँ देखिरहेको छैन। सो होपफुल्ली केही रिजल्ट चाहिँ उनीहरूले बचाएर राखेको छ जुन उनीहरूले लास्ट म्याचमा गरेर देखाउन सक्नेछ अथवा देखाउनेछ। अब यही नै आजको साथमा चाहिँ अब हामी अर्को म्याचतर्फ चाहिँ अलिकति बढी फोकस गर्नेछौँ। अब एपीजीको के हुन्छ इनर सर्कल स्पेसली, त्यसमा सिएसएको अर्को टिम हो गोट। सो 3 टिम आज 5 म्याच मध्येमा 3टा त सिएसएको टिमले पनि रिजल्ट निकालेको छन्। आई मिन ओभरअल रिजनले राम्रो पर्फर्म गर्दा पनि अलिकति त खुसी हुने पऱ्यो बिकज आफ्नो टिम नभइसकेपछि अब अरू के नै गर्न सकिन्छ। र तिहानमा फाइनल पुग्यो, स्ट्रङ देखिएको थियो, पुरा पिपी स्विच गरेर 8-9 एमो हान्ने सर्टगनको एक लागेन एट द एन्डमा हाफै फिनिस। अनि न एलिमिनेसन देखियो धेरै न सर्भाइभल देखियो। आई मिन सर्भाइभल त देखियो आपको 6 पोइन्ट लानु भयो बट तपाईँ म्याक्सिमम प्लेयर सर्भाइभ गर्ने किन हो र लेटर फेजमा किल उठाउन सकिन्छ भनेर बट किल उठाउनुभन्दा अगाडिपट्टि तपाईँको टिम निस्क्यो एन्ड देन 8-9 पोइन्ट देखिन्छ। इभन द टिमले सेकेन्ड ऱ्याङ्क निकालेको भए पनि तिहानमा आई मिन यो टिमको ग्लोबल चलेकै छैन अनि योपालि पनि चल्ने देखिएको छैन। सरप्राइज नहुँदा हुन्छ यदि घर पहिलो स्टेजबाट नै गयो भने अथवा यही स्टेजबाट 12 देखि 16 मा परेर गयो भने। अहिलेसम्मको म्याचेसहरूलाई हेरेर यसो टिमको बारेमा चर्चा गर्ने हो भने त त्यस्तै देखिराखिएको छ। टिमले तपाईँले अहिले भर्खरै भने जस्तो यत्रो बेरको मेहनत थियो, पोइन्ट्स कति लग्यो, सिङ्गल डिजिट राउन्डमा चित्त बुझाउनु पर्ने अवस्था आइदियो, त्यत्रो बेर सर्भाइभ गर्नुहुन्छ न एलिमिनेसन गेम वाइजको कुराकानीमा आफू अब्बल भएको देख्न पाइयो न त सर्भाइभलकै थ्रुबाट चिकन डिनर नै आफ्नो नाम गर्न सक्यो टिमले। अब यसरी आउनुहुन्छ आफ्नो ठाउँमा चाहिँ धुम धडाका गेम प्ले हुन्छ, यहाँ आइसकेपछि खै सकिँदैन भन्ने खालको अप्रोचले टिमलाई धेरै अगाडि बढाउँछ यो जिसीमा भन्ने जस्तो हिन्ट चाहिँ हामीले पनि पाइराखेका छैनौँ। सो लेट्स सी के हुन्छ। अझै पनि जसको म्याचेसहरू बिग्रेको छ आजको दिनमा जो पछाडि छन् उनीहरूको लागि अन्तिम एउटा मौका भनेको अन्तिम म्याच हो। त्यो अन्तिम म्याचमा केही बेटर गरियो भने भोलिको दिनमा स्टार्ट गर्दाखेरि थोरै भए पनि सहज महसुस गर्ने एउटा मौका भने चाहिँ टिमले पाउनेछन्। त्यो अपर्च्युनिटीलाई चाहिँ भने ग्र्याब गर्नुपर्ने हुन्छ टिमको तर्फबाट। सो टिमको तर्फबाट त्यो अप्रोच देखाउन जरुरी छ। अन्तिम मिरामारलाई कहीँ न कहीँ क्यापिटलाइज गर्नुपर्ने हुन्छ र जति सकिन्छ वे बेटर रिजल्ट भन्ने खालको गेम प्लेको साथमा आउनुपर्ने हुन्छ ताकि भोलि स्टार्ट गर्दाखेरि केही पोजिटिभ भाइब्स आओस् कि ओके हामी यतिमा छोडेका थियौँ, यतिबाट यति गर्न सकिएला भन्ने आशाको साथमा तपाईँहरू त्यही गेम प्लेको साथमा आउन अथवा उत्रिन भने चाहिँ सक्नुहुनेछ। त्यही नै थियो कहानी। हाइलाइट मोमेन्ट्सहरू तपाईँहरूले स्क्रिनमा देख्न पाइराख्नु भएको छ के भयो थियो भनेर। यसका प्लेयरहरू थुप्रै बेर सर्भाइभ गरे, फ्याल्कनको एन्ट्रीलाई एक्जिट राम्रो बनाइएको थियो, टिमको तर्फबाट त्यो काम गरियो। जिएसले पनि त्यहाँ केही हदसम्म थर्ड पार्टी इन्भल्भमेन्ट देखाएका थिए। सुपर म्यासिभको टिमले पनि फर्स्ट म्याच जतिको इम्प्रेसिभ गेम प्ले खेलेर देखाउन रिपिट गर्न सकिराखेको छैन। हामी 5औँ म्याच सकाइसकेका छौँ, त्यहाँसम्म आइसक्दाखेरि पनि त्यो रिजल्ट देखाउन भने चाहिँ टिमले सकिरहेको छैन। सो धेरै कुराहरू छन् अझै पनि अन्तिम मिरामारमा आइसक्दाखेरि कसैले केही गर्न सक्छ कि भनेर हेर्न बाँकी।
डिप्लस यार यो म्याचमा ब्याटल राम्रो बनाएको थियो उनीहरूले बट त्यसपछि त्यो सानो मिस्टेकमा अनि पुरै पनिस भयो किन भन्दा उनीहरूले खासमा पापारालाई उनीहरूले पहिला रोक्नु पर्ने किन भन्दा जोनको बाहिरपट्टि थियो अलमोस्ट रडारमा राख्नुपर्ने थियो अनि बस राउन्ड अप गर्नु मात्रै पर्ने थियो उनीहरूले आइहाल्छ जोनमा त्यसपछि हामी फिनिस गर्न सकिन्छ हामीसँग नम्बर एडभान्टेज छ त्यसमा त्यो ओपनिङ नक आफूले निकालेको त्यो सोच्नु पर्ने थियो बट उनीहरूले गल्ती गरे उनीहरू आफू एक्सपोज हुने त्यसको पनिसमेन्ट उनीहरूले फेस गर्नै पर्यो ओभरअलमा चाहिँ यहाँ 12 एलिमिनेसनको साथमा गोडले चिकन निकालेको छ 22 पोइन्ट्सको राम्रो जम्प हुनेछ यसलाई कन्टिन्यू गर्नु पर्यो बट डी प्लस क्या आई वाज लिटरली सक कि लाइक जुन तरिकाले उनीहरू एलिमिनेट भयो बिकज एक्सपिरियन्स लाइनअप एन्ड दे नो एभ्रिथिङ खासमा त त्यही त त्यतिको एक्सपिरियन्स लाइनअप च्याम्पियन टिम अझै बेटर रिजल्टको एक्सपेक्टेसन राख्नुपर्ने हुन्छ हामीले समाउ त्यो खालको लयमा टिम देखिन भने चाहिँ सकेन सो टिम स्ट्याट्स देखाइराखिएको छ ट्विक्स छन् 4 एलिमिनेसनको साथमा वर्निकलाई देख्न सकिन्छ 4 एलिमिनेसनको कन्ट्रिब्युसन उनले गरे युएनसी सबैभन्दा एक्सपिरियन्स प्लेयर र भनौँ न इम्प्याक्टफुल प्लेयरको रूपमा उनी देखिन्छ तर यो म्याचमा एलिमिनेसनको कन्ट्रिब्युसन अलिकति कम थियो उनको कार्यक्रमलाई हामी त्यहाँ देख्न सकिन्छ जसले पनि 3 एलिमिनेसनको साथमा कन्ट्रिब्युसन भने चाहिँ गरेर देखाएका छन् डबल डिजिट एलिमिनेसनको साथको यो चिकन डिनरले ओभरअल ऱ्याङ्किङमा के पार्यो होला भनेर चाहिँ हेर्न हामी एक्साइटेड हो सो त्यो स्टार्ट्सतर्फ पनि हामी पक्कै लाग्ने त छौँ नै गोडको टिम त्यसपछि दिनको अन्त्यमा आइसक्दाखेरि फर्स्ट डे सकाउँदा हामी टप 3 मा थियौँ भनेपछि उनीहरू त्यही लयलाई पक्रेर खेल्ने कोसिस गर्नेछन् भोलि र पर्सिको दिनमा पनि सो उनीहरूको लागि नै उत्तिकै इम्पोर्टेन्ट छ कि टप 3 भित्रको इन्ट्री जसरी पनि पोसिबल गराउनु पर्छ भनेर अब अर्को एउटा म्याच बचेको ठाउँमा पनि उनीहरूले मिनिमम पनि डबल डिजिट पोइन्टर गेम प्लेको लागि चाहिँ आफूलाई वेल प्रिपेयर्ड गराएर राख्यो भने अझै उनीहरूको लागि चाहिँ बेटर हुन पुग्नेछ त्यस पश्चात हामी लिस्टमा अरू पनि टिमहरू हेर्नेछौँ जसले चेज गर्ने कोसिस गरेको छ अथवा उनीहरूको लागि पनि पोसिबल फ्याक्टर के छ भनेर त्यसको बारेमा पनि चर्चाको विषय त बन्न पुग्ने नै छ अनलेस हामी ओभरअल ऱ्याङ्किङ देख्दैनौँ त्यसको आकलन धेरै लगाउन सकिँदैन भने म्याच ऱ्याङ्किङको कुराकानी ओके डिप्लस कियाले 16 लिएर गयो नट ब्याड सुपले पनि ठिक छ ल फर्स्ट म्याच पछिको बेटर रिजल्ट भनेर सायद कन्सिडर गर्न सक्नेछ अल्टरईको एभरेजवाला गेम प्ले यो म्याचमा आयो टियानबाको 8 पोइन्ट आयो सोच्नु न सेकेन्ड प्लेसमेन्ट पोइन्टको पोइन्ट्स लिएर जाँदाखेरि जम्मा 8 पोइन्टको साथमा उनीहरूलाई देख्न पाइयो लुप्स 3 र 4 को एभरेज 5 को एभरेजमै उनीहरू चलिरहेका छन् जेन्जी खाता खोल्न सकेन फाल्कोन सकेन 9जीले सकेन टिएसको टिमले सकेन वुल्फ्सको पनि के थियो थाहा छैन एपीजी ओभर एक्साइटेड ओभर एग्रेसन के भन्नुहुन्छ त्यसले उनीहरूलाई बिगार्यो ओजीको टिमको लागि पनि सिमिलर कहानी थियो ब्याटल छेडिँदै थियो त्यो ब्याटलमा फाइट ब्याक गर्न खोज्दै पनि थिए तर त्यहाँबाट निस्किनु परेको थियो जसले 3 पोइन्ट्स मात्रै दिलायो टिमलाई भने एमभीपी ट्विक्स बनेका छन् 4 एलिमिनेसनको साथमा ट्विक्स एमभीपी 4 एलिमिनेसन अहिले त अफकोर्स विनर चिकन डिनर टिमको मात्रै नाम आउने भएर पनि होला एमभीपी लिस्टमा त्यही भएर पनि अब म्याचको एमभीपी भन्दा पनि अहिले विनिङ टिमको एमभीपी हामी स्टार्ट हेरिरहेको हुन्छ सुपर म्यासिभ यो म्याचबाट अलिकति भए पनि रिकभरी गर्ने मुडमा चाहिँ देखिएको थियो सर्ट अफ रिकभरी पनि उनीहरूले गर्यो सायद भन्न मिल्छ होला केही पोइन्ट्सको साथमा स्टिल युज आज छैन अगाडिपट्टि भनेपछि प्यानिक मोड त्यो त अन हुने छैन यता एपीजीले त अफकोर्स आफ्नो लिड बनाएर राखेको छ सयको टिमभन्दा बढी एलिमिनेसन निकालेको छ अब यो म्याचमा जुन गल्ती गरे त्यो नगरेको भए एभ्रिथिङ अझै वे माथि हुन सक्थ्यो दे निड 10 पोइन्ट्स यो पीएमजीसीमा हाइएस्ट पोइन्ट्स इन अ डेको रेकर्ड बिट गर्नको लागि लेट्स से 11 पोइन्ट्स किन भन्दा 85 त निकालिसकेका थियो काराले बाँकी क्लोज नजिकै आइसकेका छ अल्टर इगो पनि आफ्नो ऱ्याङ्किङलाई टच गर्नको लागि मेरो प्रिडिक्सन मध्येमा टप 3 मध्येमा टप 4 भित्रै रहेछन् बाँकी ओजी खस्किएको छ 25 पोइन्ट्समा उनीहरू पुग्यो त्यसपछि अगाडिपट्टि लिड बनेको देख्न सक्नुहुन्छ डिप्लस कियाले नै अलिकति पोइन्ट्स यो म्याचबाट निकाल्ने मौका पायो तियानबा हेर्नु न उनीहरूको स्टार्ट नै यति खराब भएको थियो कि यो म्याचमा 8-9 पोइन्ट्स आउँदाखेरि पनि उनीहरू खासै केही चेन्जेस चाहिँ हामीले देख्न पाइएन इभन फ्याल्कनबाट पनि सरप्राइज छ त्यो ऱ्याङ्किङमा हेर्दा बाँकी रिजेक्ट त टोटल्ली वर्स्ट देखिएको छ रिजेक्टलाई हामीले बीएमआइसीमा पनि यस्तै देखेको थियो आई थिङ्क बटम अराउन्डमै थियो त्यतिखेर साराले पनि अब मेन स्टेज हाम्रो लागि मेन इम्पोर्टेन्ट भनेको जीसी हुनेछ जीसीमा हामी इम्प्रुभ भएर वे बेटर भर्जनको रूपमा देखिनेछौँ आउनेछौँ भन्दै त थिएँ बट जीसी आइसक्यो सपाएनन् जस्तो चाहिँ किन भन्दा टिमको रिजल्टले त बताइरहेको छैन एक म्याचमा सायद 2 एलिमिनेसनको कन्ट्रिब्युसन देख्दै थिएँ अदर देन द्याट मैले केही पनि देखिरहेको छैन त्यहाँ या ओभरअल टिम वर्क नै छैन प्लेयर कन्ट्रिब्युसन अथवा प्लेयरको त्यो एफर्ट अथवा यो प्लेयरले मोमेन्ट बनाउन खोजिरहेको छ भन्ने कुरा पनि नोट गर्न खासै पाइएको छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन सो धेरै पछाडि छुटिएको छ रिजेक्टको टिम अब अघि मैले भने जस्तै अन्तिम म्याच हो आजको दिनको भनेपछि अन्तिम एक प्रयासको लागि टिमहरू जान वेल प्रिपेयर्ड नै देखिन्छन् फोनमा हात परिसकेको छ भनेपछि
उनीहरू अर्को म्याचमा जान धेरै समय लगाउँछन् जस्तो मलाई लागेन। सो आजको दिनको अन्तिम म्याच हामी PMGC को ग्रुप स्टेजको ग्रुप ग्रिनको पहिलो दिनको म्याचेसमा थियौँ, जहाँ हामीले 5 म्याचेस सकायौँ। एउटा रोन्डो थियो, 3टा ऱ्याङ्गल अनि 2टा मिरामारको कहानीमा एउटा मिरामार सक्यो। अन्तिम एक मिरामारको म्याच नम्बर 6 आजको दिनको त्यही मात्रै बचेको छ। अब यही म्याच सकिए पश्चात आजको दिनलाई अन्त्य गर्ने बेला पनि आउने नै छ। APG 100 को आँकडा भन्दै अघिल्लो म्याच बिगारेपछि अब त्यो रेकर्ड ब्रेकिङवाला गेम प्ले देखाउँछ कि देखाउँदैन त्यो हेर्न हामी इन्ट्रेस्टेड छौँ। गोडको टिम, अल्टर इगो लगायतका टिमहरू जो डिप्लस किया, यो सबै टिमहरू जो टप 3 को एन्ट्री मार्नको लागि रेसमा छन् नि लाइनमा, त्यो सबै टिमहरूले कस्तो खेल्छन् अथवा कस्तो पर्फर्म गर्छन् यो म्याचमा, आजको दिनमा टप 3 मा कसले एन्ड गर्छ त्यसको उत्तर पनि हामी पाउने नै छौँ। आइसीको टिमबाट पनि जुन एक्सपेक्टेसन राखिएको थियो त्यो कुरामा अब 50-55 राउन्ड पुर्याउनको लागि 10-12 पोइन्टरको गेम प्ले खेल्ने हो भने पनि उनीहरूको लागि ठिक हुन पुग्ने त छ नै। त्यो जोसिलो गेम प्ले आशा गरौँ कि आइसीको टिमले पनि निकालेर देखाउँछ भनेर, यही नै ओभरअल एक्सपेक्टेसन राख्ने हामीले यो म्याचबाट। बाँकी अरू कोही नयाँ टिमको इन्ट्री हुन्छ भने त्यो हेर्न अझै बढी मजा आउने हो, त्यही कम्पिटिसन हेर्न अझै बढी मजा आउने नै हो। सो अहिलेलाई प्लेयरहरू रेडी नै छन्। ओके, रेडी नै छन्। एयरफोन लाउन खोजिराखिएको छ। मिरामारको कहानी लेट्स सी के हुनेछ। अर्को कुरा ड्रप क्लास वाइजको प्लेन पाथले बनाएको थियो या इन्टेन्सन थियो अथवा त्यहाँ जाने नै टिम हुन्, त्यो हामी हेर्नेछौँ। भनिदिए त हुन्थ्यो नि, ढ्याक्क डे एन्डमा चाहिँ एउटा भए पनि ड्रप क्लास देख्न पाइयो भनेर चाहिँ भन्न पाइन्थ्यो। अब आज बाँकी समरीमा भन्ने भने यो साथीहरूको समरी बनाउने त केही पनि छैन, रिजल्टै त्यस्तो छैन, न टिम चले न रिजल्ट आइरहेको छ। यो म्याचमा पनि केही पोइन्ट्स आएको अल थ्याङ्क्स टु त्यो एक प्लेयर अर अल थ्याङ्क्स टु APG, बिकज साथीहरूलाई थाहा थिएन कहाँ जाँदैछन्, साथीहरूलाई थाहा थिएन हामी के गर्न खोजिरहेछौँ भनेर यत्तिकै गाडी लिएर गइरहेको थियो अनि भनिहाल्यो त्यो सर्टगनको साथमा। इमेजिन गर त्यत्रो धेरै पोइन्ट्स अलरेडी ल्याइसकेको टिमले त्यसरी थ्रो गर्दाखेरि त हामीलाई पनि खराब लाग्यो। 100 को रेकर्ड बनाउने मौका छ है टिमसँग भनेर हामी पुरा होपफुल चाहिँ भइरहेको थियौँ। उता आइसीले पोइन्ट्स ननिकाल्ने, आई मिन आइसीले त्यो म्याचमा पोइन्ट्स निकालिदिएको भए पनि अलिकता भए पनि मन बुझाउनु हुन्थ्यो, एउटा मध्ये एउटा निकाल्यो भनेर। बट एट द एन्डमा हामीले मन केमा बुझायो, CSA को 3टा टिम थियो, 3टा मध्येमा 2टा निस्किए पनि अर्को दिन निकालेर गयो। सो CSA डोमिनेसन सर्टअप चलिरहेको छ भनेर हामी भन्न पाउँछौँ। अब CSA अर्को स्प्लिटबाट भन्न पाउँछ कि पाउँदैन छैन, बट अहिलेको लागि चाहिँ हामी भन्न सक्छौँ। एनिवे हामी मुभ गर्दैछौँ अब म्याचतर्फ। यो रहनेछ मिरामार अनि यो रहनेछ आजको अन्तिम म्याच। आई थिङ्क हामी एभ्रिडे सेड्युलभन्दा चाँडै छौँ, आज धेरै चाँडै छौँ कि के हो कि म कन्फ्युज भइरहेको छु। आई थिङ्क आज हामी कुनै पनि डिले देख्न पाइएन अदर देन लाइक जुन सेगमेन्ट जति लामो छ त्यो। वी आर गुड, वी आर हेडिङ टु द लास्ट म्याच अफ द डे। एन्ड प्लेन पाथको कुरा गर्दा फेरि यस, त्यसले लाबेन्दी त जान दिन्छ, यसले चुमासेरा जान दिन्छ। लेट्स सी टिम कहाँ पिक गर्छन्। ड्रप क्लासेसको कहानीमा के आउने हो त अब लेट्स सी। ब्याटल हेर्न चाहन्छौँ हामी, लडेको हेर्न चाहन्छौँ हामी त भन्दैछौँ। को कहाँ झर्दैछन्, को कहाँ कस्तो अवस्थामा देख्न पाइने हो। चुमासेराको कहानीमा के ट्विस्ट एन्ड टर्न आउँछ, APG को लागि अर्को एक्स्ट्रा पोइन्ट आउने माहौल बन्छ भन्दैन त्यहाँबाट, त्यो पनि हेर्न मजा आउने कुरा त भयो नै। माथिल्लो साइडतर्फ टियानमा झर्दैछ, त्यसपछि सुपर म्यासिभको टिमलाई पनि उनीहरूले ग्लाइड गर्दै गरेको देख्न सकिन्छ। मिना साइडतिरबाट टिएसको टिमको पनि अप्रोच देख्ने भइराखेको छ। लुप्स अनि वुल्फ्स लगायतका टिमहरू त्यहीँबाट ग्लाइड गर्न सुरु गरे चुमासेरा एरिया साइडतिरबाट। APG लाई म त्यतितिर देख्दैछु, ओजीलाई खोज्दैछु म। माथि साइडतर्फ त पक्कै पनि छैनन् उनीहरू, कहाँ छन् त ओजी देख्नुभयो तपाईँले? माथि टियानबासँग चाहिने टिम लाबेन्दी त साथी सर्कलको सेन्टरमा। ठिक त्यत्रो यतै खोज्दै थिएँ क्या म चाहिँ, त्यता चाहिँ नहेरेर। ल ठिक छ, अभोइड गरिएको छ समाउ। अब इम्पोर्टेन्ट स्टेजको इम्पोर्टेन्ट कहानी चाहिएको थियो। ओके, स्नेपलाई समातियो यतातिरबाट मिल्यो पाएछन्। कति छिटो डिएमआरको साथमा आउँछन् यसले र ट्याक एलिमिनेसन सेक्योर गर्ने मौका आयो, तर इन्स्ट्यान्ट ट्रेड पनि गरिएको हो माथि। रोजमेरीले पनि केही हदसम्म इम्प्याक्ट त पार्दै थिए टिएनबाको लागि। नक भएको प्लेयरलाई बचाउन सक्ने सायद पोसिबल फ्याक्टर हुन पायो, तर अगाडिपट्टि अल्टर इगोको लागि 2 प्लेयर क्याजुअल्टीबाट गेम सुरुवात। अल्टर इगो भर्खरै टप 3 छुन जान्छ कि जस्तो बन्दै थियो यो म्याचबाट, बट त्यो अपर्च्युनिटी पनि मिस होला जस्तो छ। यो दुईजनाले त अब लडेन होला, बिकज मेन फोर्स अहिलेसम्म पावर वाइज चाहिँ देखिएको भनेको चाहिँ स्पेसली रोजमेरी अफकोर्स हो, स्नेपले पनि कन्ट्रिब्युट गरेको छ नै आजको दिनमा भन्ने स्टार्ट्स वाइज चाहिँ हामीले देखेको थियौँ। बट अब त्यो कुराले अब म्याटर गर्ने भएन, सिन्स टाटा भाइ दुईजना प्लेयरको भइसकेको छ।
अब यहाँबाट यो प्लेयरले कति लाने त 45 सम्म पुर्याउन सक्यो भने चाहिँ ठुलो कुरा हुनेछ यता पपरा सुपर म्यासिभ स्टार्ट राम्रो भयो त्यसपछि बाट गिल्ड म्याचमा के रिकभरी भएको छ पोइन्ट्सको यो म्याचलाई राम्रो एन्डमा फिनिस गरेर 45 सम्म पनि फिनिस गर्न सक्यो भने भोलि उनीहरू फ्रेस माइन्डसेटमा चाहिँ आउन सक्छ आई थिङ्क धेरै केही बिग्रिएको छैन अझै पनि धेरै केही बिग्रिएको छैन केही टिम्सहरूको लागि चाहिँ यो मैले भन्न सक्छु है लाइक धेरै केही बिग्रिएको छैन 30 पोइन्ट्स भन्दा माथि भएका प्लेयरहरूलाई चाहिँ मैले भन्न सक्छु बट यहाँ ला बेन्दिता खेल्ने प्लेयर यहाँ आएका थिए अफकोर्स नयाँ लबी हो भनेपछि कल एक्सटेन्ड गर्न मिल्छ थाहा छैन Welcome to a quick report with the 7WG. This one I'm joined by Kamikaze from Papara Supermassive. You guys were able to have some great performances in Rondo, 13 eliminations, and backing it up here in Miramar with 10 or more elims. What allowed for you to have such great performance in Rondo and in Miramar? Rondo'da 13 puan aldınız, Miramar'da da 8 puan aldınız, 10 puan aldınız. Bu performans nasıl oldu? Bu performans aslında yani bizim beraber oynamamız ve uyumumuzla bağlı. O yüzden aslında çok ekstradan bir şey yaptığımız yok. Sadece normal stabil oyunumuzu oynuyoruz. Ekstradan bir şey denemiyoruz. Zaten beraber oynadığımızda da ekstradan killer geliyor yani. So actually we didn't do much because we just playing normally as usual. It just we could execute our plans and everything. Yeah, we did good. Okay, but let's rewind it a little bit because you did have 3 Erangel matches where you were averaging about a 9th place finish and just 0.6 eliminations, not even 1 elim per match. What happened in Erangel? Erengel'e ne oldu? Hep sıraları 9 olarak öldünüz. Yani daha puan alamadınız. Ne oldu yani? Erangel'de aslında küçük bir hot drop'umuz var Prison tarafında. O yüzden onunla birazcık uğraştığımızdan dolayı maçlara erken rotasyon atamadık. Erken rotasyon atamadığımızdan dolayı loot'umuz falan da kötü olduğu için maçlar kötü geçti yani. So we have actually a hotspot on the prison side on Erangel, but we put a lot of effort on that part, so we couldn't get our loot and equipment, so that's why we didn't do it properly. Will they be looking to readjust tomorrow, especially going into Erangel? Yarın Aile kendinizi daha doğru oynayacak mısınız Erangel'de? Bunu saklayalım ya. Bunu cevap veremem yani. Ne yapacağımızı ben de bilmiyorum. Yarın bakarız. Let's keep the secret. I also don't know what we're gonna do, but yeah, you guys will see it tomorrow. Okay, well, hey, Blank, there you go. You got your answer of what was going on there in Erangel, but I'm excited to see what this team's going to be able to do and see how close they can get to top 3. यता रिजेक्टको एउटा प्लेयर सकिसक्यो अलरेडी समस्यामा थियो टिम उता रिपोर्ट भएर आउँदासम्म धन्न कोही टिम निस्किएन म त्यतिमा खुसी छु साथी यसो एक दुईवटा प्लेयरहरू निस्केका बाँकी टिम छन् अझै पनि अब अलिकति छिटै लडाइँ सुरु भएको हो कि जस्तो महसुस चाहिँ गर्न सकिन्छ यता जेन्जीका प्लेयर माथिल्लो साइडतर्फ भएको प्लेयरको अगेन्स्टमा आँखा लगाउने कोसिस गर्दैछन् फ्रेममा खासै ल्याउन सक्ने अवस्थामा त होइन उनको पोजिसनलाई हेरेर कुरा गरिन्छ भने सारा फिनिस भइसके यही टिमको बारेमा चर्चा गर्दै थियो म्याच स्टार्ट हुनुभन्दा अगाडि पनि अहिलेको अवस्थामा पनि यस्तै कहानीमा सकिने दिन जस्तो देख्दैछु मैले 11 पोइन्ट ल्याउँदैछन् टिएसको पनि 11 पोइन्टवाला सिचुएसन बनिराखेको छ जेन्जिमेराको बरु 21 पोइन्टरवाला दिन बनेको छ अहिलेसम्ममा त यो म्याचबाट केही एलिमिनेसन गेम प्लेको साथमा डबल डिजिट पोइन्ट मात्र ल्याइयो भने पनि भोलि थोरै सहज महसुस गर्न सक्नेछ टिमले तर यो पाराको गेम प्लेले तपाईँलाई टप 3 अर राउन्ड त पक्कै दिने छैन एक एलिमिनेसन निकालिसके पश्चात उनीहरूले क्लियर भ्यू नपाइसकेपछि समय खर्च गर्नु उचित हो होइन उनीहरूले आफैले हिसाब गर्नेछन् अर्को कुरा फलब्याक गर्न खोजियो भने पनि त माथिबाट क्लियर भ्यू मिल्नेछ त्यो बिचमा भेहिकलमै सर्ट्सहरू फेस गरेर गाह्रो पर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ यता टिएसका प्लेयर अनि यो ठाउँ देख्ने बित्तिकै डिआरएक्सको याद आउँछ मलाई जुन गन्टलेट राउन्डमा हामीले देख्न पाएका थियौँ भने उता सुपर म्यासिभका प्लेयरहरू पनि फ्रेममा देखिन थालेका छन् टिएस के लयमा चल्दैछ थाहा छैन उनीहरूलाई जस्तो नाम त्यस्तै पर्फर्मेन्स गेम प्ले नै सिक्रेटै छ जस्तो छ रिजल्ट ल्याउनै सिक्रेट परे जस्तो राखिएको छ उनीहरूलाई पनि यता वुल्सको प्लेयरले पनि गाडी घुमाउँदै त छन् वुल्स अझै पनि त्यो रिजल्टको साथमा आएको हो भन्दिनँ म हल्का बिचमा एउटा राम्रो गेम भनेर थोरै पोइन्टरवाला गेम प्ले त आएको थियो त्यस पश्चात टिमले केही खाड्नै सकिराखेको छैन अझै पनि त्यो स्ट्रगल गर्दैछ त्यस्तो च्याम्पियन टिम भनेर रेटेड टिममध्येको एकमा उनीहरूलाई यो खालको पर्फर्मेन्सले शोभा दिइराखेको छैन जिएस पनि घुम्दैछ घुमफिर काम भइराखेको छ जिएसको टिमको पनि जति घुमे पनि पोइन्ट्स वाइजमा घुमाउन सकेका छैनन् ओभरअल ऱ्याङ्किङमा आफ्नो पोजिसन अहिलेलाई जोन प्रायोरिटी खालको गेम प्लेको लागि जान खोजिँदैछ पहिलो स्टेजको ब्लू जोन फ्रिङ्किङ चलिराखेको छ भने चिङलाई डाउन निकालिएको छ चिप्टको तर्फबाट ओके दुईवटा टिमको बिचको ब्याटल क्लोज रेन्ज थियो कि के त्यो हेर्न पाइए अझै बढी जानकारी हुन्थ्यो होला भने त्यो एलिमिनेसन सेक्योर नै गरियो त्यहाँबाट एउटा म्याचमा केही पोइन्ट्स ल्याइएको त थियो
धेरै पनि होइन केही ल्याइएको थियो त्यसपछिको लगतै अर्को म्याचमा फर्स्टमै प्लेयर क्याजुअल्टी उनीहरूले फेस गरिसकेका छन् 33 points. अलिकता ब्याक अन द ग्रुप टिम हुन थाल्यो कि जस्तो कता कता देखिँदैछ डिप्लस क्या I'll be happy यदि त्यो हुन्छ भने यो म्याचमा मजाको अपर्च्युनिटी छ लाइक 45 रेन्ज अराउन्डमा गयो भने या त टप 3 या त टप 3 को धेरै नजिक त्यो टिम हुन सक्छ त्यो भयो भने भोलिबाट धेरै ओपनिङहरु उनीहरुले आफ्नो लागि बनाउन चाहिँ सक्छ नयाँ सर्कलको शिफ्ट हैन कता कता लस लियोनिस आउँछ कि लागिरहेको छ मलाई लेट्स होप त्यो साइडमा आयो भने मजा आउने थियो बट अहिलेको लागि टिम सेक्रेटले सर्कलको सेन्टर पाउनेछ गुड फर देम उता ओजीको लागि पनि खासै गाह्रो रहने भने एउटा मात्रै प्रब्लम भनेको एकजना प्लेयर उनीहरूले लुज गराएछ बट अगेन एकजना प्लेयर लुज गर्यो भने पनि स्प्लिट अप्रोच उनीहरूले छोडेको चाहिँ छैन अनि दुईटा टिमको भिडमा त्यो एकजना प्लेयर बस्ने भए निस्किन सकुशल भ्याउँछन् कि भ्याउँदैन इफ नट दुईजना प्लेयर यत्तिकै गेम सुरु हुनभन्दा पहिले लुज गर्यो भने बाँकी दुईले त पोइन्ट्स ल्याउनेवाला छैन तपाईँले हिराङ्गलमा ट्राई गर्नुभयो रोन्डोमा पनि ट्राई गर्नुभयो सोलो प्लेयरले केही सर्भाइभल पोइन्ट्स ल्याएर म्याचमा केही हेल्प भयो भन्ने बट मिरामारमा आइपुग्दा त्यो आई मिन सोच्नु अलमोस्ट मूर्खता नै हो यो म्याचमा सोलो प्लेयर बचेर एलिमिनेसन छोडौँ सर्भाइभल पोइन्ट्स ल्याएर दियो रे भन्ने रेयर केस नै भेटिन्छ यता रिजेक्ट फेरि अर्को प्लेयर डाउन भयो थिंक फिनिश हुने हो नि कोही पनि सपोर्ट गर्नको लागि आसपास पनि छैनन् अनि अफकोर्स कोही फर्केर आउने कुरा पनि भएन एलिमिनेसन सिक्योर गर्दैछन् ल है ल जम्मै साथीहरु जम्मै अझै पनि छ है चान्स चिकन डिनर निकालियो एलिमिनेसन राम्रो निकालेर भने मेबी भनेर भन्न सकिन्छ तर 86 चाहिँ पुर्याउनु पर्छ भन्ने जुन हाम्रो मान्यता छ त्यसको लागि 10 अङ्क कम हो त्यो 10 अङ्क जोड्नै पर्ने हुन्छ टिमको तर्फबाट अहिलेलाई उसको प्लेयरहरुतर्फ यसो नजर लगाउने कोसिस चलिराखेको त छ नि एपीजी का प्लेयर कन्सन्ट्रेट भएर हेर्न खोज्दैछन् एकतर्फ अर्को डिरेक्सनबाट पनि शट्सहरु आइराखेको देखिएको छ जीएस का प्लेयर को रोटेसन नै चल्दैछ अघिदेखिबाट गाडी नै गाडीको माहौल उनीहरुको चलिरहेको उता 9G का टिमले पनि टप 3 बाट बाहिरिने हो कि भन्ने जस्तो सोच बनाउन थाले होला नि सायद उनीहरु पनि अलिकति लेट रोटेसन अप्रोच गेम प्ले देखाउन खोज्दैछन् ओके डी प्लस कियाको प्लेयर भएको एरिया तर्फ जीएस का प्लेयरको एन्ट्री हो साल के गरौँ भयो उनी छटपट दिन्छन् गाडी लिन्छन् यहाँबाट निस्किन्छु म को कल आयो रिग्रुप गर्नुपर्ने बारेमा सायद सोचिनेछ माथिल्लो साइडतिरबाट चिप्सले सो सपोर्ट प्रोभाइड गर्न खोजे जसरी शट्सहरु केही त दिए खासै इम्प्याक्टफुल त होइन त्यो त्यही भएर पनि तर्साइएर मात्र भए पनि आफ्नो पार्टनरलाई नजिकै ल्याउन सकियो भने प्लेयर क्याजुअल्टी हुँदैन भनेर पनि शट्समा इन्भल्भमेन्ट देखाइएको थियो जीएसले इन्ट्रेस्ट देखाएर आएर बसेको छ इम्पाला साइडतर्फ यता एपीजी अघिसम्म डाँडामा देखिँदै थियो उनीहरू टिएस छ छेउमा दुईतर्फी नै टिएसका प्लेयरहरूलाई म देख्दैछु ग्यारेजमा गएर रोकिनुपर्ने बाध्यता उनीहरूको लागि बन्न पुगिसकेको छ अब यहाँबाट फाइट ब्याकको लागि कोसिस गर्न सकिन्छ दुई डिरेक्सनमा भएका प्लेयरहरूको भिजन खासै पाइएला जस्तो लागेन मलाई त्यो लोवर पोर्सन साइडमा भएको प्लेयरको भिजन पाउन त गाह्रै छ अन्त नेक्स्ट एन्ड लेफ्ट साइडमा भएका प्लेयरहरूलाई मेबी नोट गर्ने बारेमा चाहिँ सोच्न सकिन्छ यता फ्याल्कन 18 पोइन्ट निकालेको एक्सट्रिम लेट रोटेसनवाला गेम प्ले अझै पनि 1200 मिटरको डिस्टेन्स कभर गर्नुपर्ने तरिकाको ट्राभलिङ चलिराखेको छ टिमको अलि रिजल्ट निकाल्न सकिराखेको छैन उनीहरूको फेभरमा गेम आउने जस्तो गेम प्ले प्रिजेन्स देखाउने खालको गेम प्ले एउटा म्याचमा केही पोइन्ट्स निकाले यो टिमले पनि त्यसपश्चातमा अरू सबैमा खल्लो खालको गेम प्ले रहेको छ 9G को पनि म अघि आफै भन्दै थिएँ ब्लू जोन बाहिर देखिसकेपछि मैले उनीहरूको अलिकति लेट अप्रोचवाला गेम प्लेको लागि प्रायोरिटी दिइरहेका छन् भन्ने कुरा बुझेर एपीजी जोनको सेन्टर एरियामा नै छ अहिलेलाई हेर्ने हो भने सिफ्ट आउँदैछ सिफ्टले के भन्छ ओके इन्ट्रेस्टिङ सिफ्ट जसले आइसीलाई पनि फेभर गरेको छ अब आइसीले के सोच्नु पर्यो भने ठिक छ हामीले राम्रो स्टार्ट गऱ्यौँ दुई म्याचमा राम्रो पोइन्ट्स ल्यायो त्यस पश्चातका म्याचेसहरू थोरै बिग्रियो यो सबै कुरालाई रिकभर गर्ने एउटा सुनौलो मौका यो सर्कलले पनि बनाइदिएको छ हामीसँग डिफेन्सिभ पावर छ डिफेन्ड गरेर खेल्न सकिन्छ डिफेन्ड गरेरै खेलौँ भन्ने तरिकाले खेल्ने हो भने पनि अनि केही हदसम्म एलिमिनेसन र सर्भाइभलको कम्बिनेसन मिलाउन सक्यो भने 60 पुग्न त्यति टाढा होइन टिम मजाले पुर्याउन सकिन्छ आजको दिनलाई वे बेटर एन्डिङ भनेर कन्सिडर गर्नको लागि उता जुकेला डाउन निकाल्यो जेरोसलाई पनि डाउन निकालिएको छ एलिमिनेसन सिक्योर पनि गर्दैछन् भने लुप्स भर्सेस फाल्कनको बिचको ब्याटल जोबाट बाहिर यसो ब्लू जोनबाट बाहिर निस्किने क्रममा नै त्यसको राम्रो अपर्च्युनिटी मिस गरेका थिए तर फेरि क्विक रियाक्सनमा त्यो प्लेयरलाई डाउन निकाल्न भ्याइयो हुन त उनको पार्टनर पनि डाउन हुन पुगिसके त्यहाँ रिकभरी पनि गर्नुपर्ने अवस्थामा प्लेयरहरू देखिँदैछन् रफ जोन बाहिरै बसेर कतिन्जेल होल्ड गर्न सक्छन् उता कामिकाजीले टपलाई साथी धेरै जोसमा गए टपलाई त राख्नै पर्यो क्या डकलाई खेल्नको लागि टिममा रुल बनाउनु पर्यो तिमी पार्टनर भन्दा 10 मिटर टाढा भन्दा उता नजाऊ भन् ओ यो नेट के थियो
रफको त्यो नेट पछ्याउँदै आएर भिटिनलाई लागेको छ, बट रफलाई इन्स्टान्टली नक निकाल्यो भनेपछि अब प्लेयर रिकभरीको थोरै चान्स बन्न सक्छ। स्टिल टफ कल नै देख्छु म, बिकज यो पालिको जोनको यतिखेरको जोनको टाइमले त्यो अलिकति हाई नै हुन्छ। उता डिप्लेसको लागि डबल एङ्गल फाइट भयो सायद, जिएसको अगेन्स्टमा पनि लड्दैछन् उनीहरू। अनि मैले भर्खर एबाट नक फेस गरेको पनि देख्दै थिएँ। त फाल्कनबाट बचेका प्लेयरलाई सिधा जोन जाऊ भनेर कल दिएको यो दुई मध्येमा एक त बच्छन् होला, अर्को चाहिँ मैले देखिरहेको छैन। नक भएको प्लेयर रिभाइभ हुँदा बित्तिकै सायद गाडीमा बस्छ, लिएर जान्छु म, त्यही एउटा कलले चाहिँ बचाउन सक्छ। अर्को प्लेयरको लागि गाह्रै देख्छु म, अर्को भेहिकल हुन्थ्यो भने या दुईजना प्लेयर हुन्थ्यो भने गाडीमा बचाउने एन्ड अलको पोसिबिलिटी योपालिको ड्यामेजमा अलिकति कम नै प्रिफर गरिन्छ होला। उता रिडोक्स फिनिस भइसकेछन् भाइ त भाइ, यता जिएस कभरी गर्ने मौका रहेछ। युटिलिटी लगाइयो त्यसले एक्ज्याक्टली काम गरिसकेको छैन। जिएसले प्लेयर लुज गरे चाहिँ रहन्छ यो सब ब्याटल हुँदा पनि। सेम कुरा डिप्लस कियाको लागि पनि छ। फ्याबियनको डट एचपी रहेको छ, उनले पहिला हिल गर्नु पर्यो। नोलबुकको बाउन्स नेड काम गर्यो, त्यो बाउन्स नेडले बरु 2 नक निकाल्यो। अब त यो मौका भन्ने टिमले बुझेको छ 2v4 को ब्याटल हो भनेर, बट नोलबु झ्यालबाट हेर्न नपाउँदै उनलाई त नक गरिहालियो। अब रहेको छ वान यो घरभित्रको सपोर्ट आउने होइन, लेट भयो। जो पुस गर्नका लागि गएका थिए, जो फाइटमा गएका थिए, उनीहरूले यो ऱ्याप गर्न भ्याएनन्। त्यो बिचमा अनि मौकाको फाइदा उठाउँदै आजको दिनमा दोस्रो चोटि अल्टर इगोले डिप्लस कियालाई थर्ड पार्टी हान्नको लागि नजिक आइसकेका छ। हल्वाले एक नक निकालिसके, मुकेमा गएर जिएसको प्लेयरको बिचमा थापियो उनी त। हल्वाले नोलबुकको फिनिस सेक्योर पनि गरे। हल्वा आफै पनि ड्यामेज त खाँदैछन्, बट नजिकै जाँदैछन् उनीहरू। मोलोटोवले काम गर्ने यस्तो बेलामा सबसे इफेक्टिभ भनेको मोलोटोव हुन्छ। हल्वाले खोज्दैछन् म सेफ चाहिँ कताबाट छु भनेर, एपिजीबाट टपले हेरिरहेको रहेछन्। 3 एलिमिनेसन उनले निकालेको पनि हो, किल चोर्न मिल्छ कि कोही एङ्गलमा देखिन्छ कि भनेर खोजिरहेछन्, बट कोही एक्सपोज भइरहेको छैन अहिलेसम्म। जिएस मिनी 14 को फाइदा उठाइँदैछ। उतातिर मोलोटोवको कहानी बल्ल लगाइयो, डिप्लस कियाका प्लेयरलाई पनि डाउन निकालिँदैछ। जिएसको प्लेयरलाई पनि फिनिस हुनुपर्ने अवस्था त्यहाँ आउँदैछ। रिकभरी गर्न पनि भ्यायो जिएसको टिमले। अल्टर इगो डुओ मात्रै छन्, डुओले के गर्न सक्ने त? ओके, केही सर्ट्स दिएका थिए, क्रिप्टनले कनेक्सन आयो हल्का, तर त्यस्तो इफेक्टिभ थिएन त्यो। बुस्टर लगाएर फुल्ली बुस्टेड तरिकाले उनी लड्न त खोज्दैछन्। हल्वा डिफ्रेन्ट एङ्गलबाट आएको सर्ट चाहिँ थोरै उनी प्रेसरतिर ढकेलिएको हो कि भनेर पनि बुझ्न सकिन्छ। नेट फाले बाउन्स भयो, त्यो भित्र गएको थियो भने मेबी केही हदसम्म इफेक्टिभ रिजल्ट दिन सक्थ्यो कि। जे फार एचपी कम छ, स्मोककै आडमा उनले हिल गर्न बाहिर बस्न खोज्दै थिए। यताबाट आएको मिनी 14 को ट्याप सर्टले उनलाई अझै गाह्रो बनाए। चिप्सलाई फिनिस गरिसकेपछि डिप्लस कियालाई आजको दिनमा सायनारा भन्ने खालको अवस्था बन्न पुगिसकेको छ। यता टप मिनी 14 को जल्वा अझै पनि देखाउँदैछन्, जता मिल्छ ड्यामेज हेभी रेजिस्टर गर्ने भयो उनले। ओके, एउटा राम्रो नेड हल्वाको तर्फबाट नक निकालियो, एलिमिनेसन इन्स्ट्यान्ट सेक्योर गरिन्छ। त्यसका पनि अब 2 प्लेयर मात्रै बचेका छन्। 2v2 को यो ब्याटल शटगनको साथमा जान खोजिँदै थियो। D3Sलाई पनि डाउन निकाल्यो। अन्तिम एक प्लेयरको अगेन्स्टमा पनि चढिनेछ। डुओले जल्वा देखाउँछ यहाँ। बचेका डुओले जिएसको अगेन्स्टमा प्लेयरहरूलाई एलिमिनेट गरेर उनीहरूले भने चाहिँ रिजल्ट निकालेको देख्न पाइएको छ। यता वुल्फ्सको कुरा गर्ने हो भने टिमको लागि अहिलेको सिचुएसनमा एलिमिनेसन पोइन्ट उत्तिकै चाहिराखेको छ। अनि त्यसको लागि कन्सिडर गरेर मुभिङ भेहिकलमा स्प्रेहरू पनि दिने कोसिस गरिराखेका त छन्। रिजल्ट ल्याउनको लागि त्यति सहज भएन, ट्रेसिङ चल्ला रिजल्ट निकाल्न सकिराखेको छैन। एलिमिनेसन सेक्योर गर्नु पऱ्यो क्या, पोइन्ट चाहिएको छ जुन उनीहरूले पुरा गर्न सकिरहेका छैनन्। टिएनमाका प्लेयरहरूको पनि इन्ट्री हुन्छ। अल्टर इगोको प्लेयर क्लोज इनफ, ये शटगनको साथमा हल्वालाई डाउन निकाल्यो। क्रिप्टनमाथि रेस्पोन्सिबिलिटिज के उनले क्लच मोमेन्ट निकाल्न सक्छन् त। जिजी बोर्न एचपी कम त छ उनको, रिकभरीको लागि मौका दिन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। जिजी बोर्नले त्यहाँ डाउन निकाल्नका लागि जुन मेहनत गर्दै थिए त्यसमा एचपी कम भइसकेपछि पार्टनर सपोर्ट सिक गरे। ओके, अल्वालाई न त बचाउन दिएको छ, न त क्रिप्टन आफू अगाडि लड्न जानको लागि दुईजना प्लेयर देखेर कन्फिडेन्स आइरहेको छ। थ्रेबर पालियो, थ्रेबरले पनि काम गरेन त्यहाँ। क्रिप्टन के गर्ने के नगर्ने थाहा छैन। ओके, ड्यामेज हेभी डिल गरे, फेरि हिल गर्नतर्फ माथि लाग्नेछन् उनी। उनको पोजिसनको बारेमा आइडिया त टिएनबाट मजाले भइसकेको छ। स्मोक फालेका थिए उनले, माथि चढेको छ प्लेयर भन्ने कुरा बुझिसकिएको थियो। नेड बाउन्स गरिएको छ एन्ड त्यो बाउन्स नेडले काम गर्छ, निकाल्यो अल्टर इगोको टिमलाई पनि लबीबाट बाहिर। टप 3 मा त छिरेर गएछ उनीहरू, बट सायद एनी टाइम रिप्लेस हुन्छ होला, किन त तलपट्टिका टिमहरू सबै प्लेयर बचाएर सर्भाइभ गरिरहेछन्। 4, 5, 6 को स्पेसली कुरा गर्ने भने ओजी बाँचिरहेको छ, एचपी लुज हुँदै रहेछ त्यहाँ। सायद एपिजीको रडारमा पर्छ कि जस्तो लागिरहेछ मलाई, इफ नट त्यो टिम सिक्रेटको डुओको, सरी टिम सिक्रेट त निस्किसकेको रहेछ। यता एपिजी उनीहरू रडारमा त परिरहेको छ। ओजी एपिजी त्यो साइडमा बारम्बार घुमेको छ। त्यो बिचमा सुपर म्यासिभ पनि त्यही साइडमै रहेको छ। त्यो सुपर म्यासिभले पनि हेर्ने अगाडिपट्टि ओजी सायद दुईटा टिमको बिचमा रहनेछ। यता अगाडिपट्टिको बिल्डिङमा फाइट भएको छ भनेर धेरै सर्ट्स लिएको पनि हो, यहाँ धेरै छैन, धेरै वेस्ट
नगरी पनि होला, धेरै युज नगरौँ पनि होला। ओजी भेहिकल लिएर त्यहाँबाट निस्किन थाल्यो भने चाहिँ अनि एक्चुअलीमा ट्रबलमा आउनेछ। सुपर म्यासिभसँग यदि कोसीसँग डिएमआर छ भने त इभन फर्दर म ट्रबलमा आउन सक्नेछ, स्मोकले केही टाइम सेभ गरे पनि। नयाँ सर्कल प्रिटी स्योर सबै टिमहरूले पाउनेछन्। बिचमा रहेका सेन्टरमा रहेका आइसी, ओजी, एपिजी यिनीहरूले त रिजेक्टको लागि पनि सर्कल खासै डिफिकल्ट बन्ने छैन। आई थिङ्क सेन्ट्रिक सिफ्ट नै देख्न पाइन्छ होला, भने चाहिँ सेन्ट्रिक सिफ्ट नै बनेको छ यहाँ, कुनै पनि टिममा तिनी हैनन्। बट अब सुपर म्यासिभको अप्रोच के हुन्छ, उनीहरूले ओजीलाई पुश गर्ने बारेमा सोच्नुपर्ने हुन्छ, बिकज लेफ्ट स्ट्याक छ, राइट स्ट्याक छ, ओपन फिल्डबाट आउँदा अलरेडी उनीहरू एक्सपोज हुन्छ। स्ल्याम गर्नुभएको खासै अप्सन उनीहरूसँग बच्ने मैले देखेँ। ओजीको लागि मौका पनि छ, बिकज यो म्याचले तपाईँलाई टप 5 लान सक्छ, बट च्यालेन्ज यो पनि छ कि तपाईँमाथि एट्याक हुन पनि सक्छ। अनि कता कता लागिरहेछ मलाई एट्याक प्रिपेयर हुँदैछ ओजीको एगेन्स्टमा। ओजी स्ट्यान्ड बाई बस्नुपर्ने हुन्छ यो सिचुएसनमा। यता लुप्सका प्लेयरको गाडीको अप्रोच हेरौँ, कहाँ जाने थाहा छैन। बिचिनलाई रोकिए ऱ्यान्डमली गएर, तर सर्ट्सहरू आइराखेको छ उनको लागि। यो सुइटेबल स्पट होइन, क्विकली रियलाइज गर्छन्, गाडी लिन्छन्, फेरि निस्किने कोसिस उनको तर्फबाट भइराखेको त छ नै। रिजल्ट ल्याउनको लागि यो तरिकाको अप्रोचले उनलाई गाह्रै पर्ने त थियो नै। थ्याङ्कफुल्ली आएर एउटा ठाउँमा बस्न भ्याइरहेका छन्, जहाँ अहिलेसम्म कुनै पनि सर्ट्स आइसकेको जस्तो त देखिएको छैन बगीको कभरको रूपमा। त्यहाँ सर्भाइभ गर्न भने चाहिँ पाउनेछन्। सुपर म्यासिभका प्लेयरहरू चारैजना प्लेयर सर्भाइभिङमा छन्, 36 पोइन्ट निकालिसकिएको छ। माथि भएको अल्टर इगोले केही हदसम्म झन्डै लगभग 50 को आँकडा छुनी जतिको पोइन्ट्स लिएर गएको छ। 46-47 पोइन्ट्स गइयो भने आफू माथि चढ्न सकिन्छ भन्ने कुराको क्यालकुलेसन 5 एलिमिनेसन निकालेको एपिसीको टिमले 80 छन् भनेपछि केही एक्सपेक्ट गर्न सकिन्छ। जोनको पोजिसन बनिराखेको छ, पोर्सन छ उनीहरूको कन्ट्रोलमा, अनि ड्रपलाई डाउन निकालियो। त्यो बिचमा डक सर्ट दिनको लागि जो रुफटपमा चढेका थिए उनी पनि उत्तिकै एक्सपोज भइराखेका छन्, अनि त्यो पोजिसन उनको लागि पनि सुइटेबल लागेन, त्यहाँ उनी उत्रिएका छन्। सियान भएको क्युजीलाई हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। डुओ मध्येमा अब एक प्लेयर मात्रैको अवस्था ठिकठाक देख्दैछु मैले। अनि सुपर म्यासिभका प्लेयरहरूको इन्ट्री कहाँ भयो, ओजीको प्लेयरको अगेन्स्टमा। ओजी डिफेन्ड गर्नुपर्ने थियो, एकै ठाउँमा फसेका प्लेयरहरू इन्ट्री आएको प्लेयरहरूलाई रोक्न खोज्दैछन्। एकेओपीमाथि रेस्पोन्सिबिलिटिज लस्टको अगेन्स्टमा 1-on-1 को ब्याटल थियो, हारि नै छ, निस्कियो टिम एकै ठाउँमा अड्किएर। 26 पोइन्टरको डे कन्सिडर गर्यो यहाँबाट ओजीको टिमले। अब त्यो हिसाबलाई हेर्ने हो भने त यस्तै तरिकाले खेलियो भने 12 भन्दा पनि तल झर्दै उनीहरू घर जानुपर्ने अवस्था नआउला भनेर भन्न सकिँदैन। यता कोर्टको प्लेयरहरू पनि इङ्गेज त हुँदैछ एपिजीसँगको ब्याटलमा आबद्ध हुन खोजेको हो र आई डोन्ट थिङ्क सो त्यो इन्स्ट्यान्टली अहिलेलाई कुनै ब्याटलमा इनिसिएट हुने तरिकाको प्रिपरेसन छ कोर्टको भनेर। बट कहाँबाट सर्ट फेस गरे थाहा पाएनन्। जेनजीका प्लेयर क्लजले फिनिस नै गर्न भ्याइदिए। टियानबाका लागि एउटा प्लेयरको ठिकठाक अवस्था भन्दै थिएँ म, अर्को प्लेयरलाई पनि रिकभर गरेर सँगै मुभ गर्दै गर्दै जुनको एउटा एजसम्मको यात्रा बनाउन भ्याएको छ। त्यो सानो स्लोपमा अड्किएर बस्ने कोसिस टिमको तर्फबाट हुनसक्छ। अनि जुन एपिजीले निकालेको नक थियो त्यसको एलिमिनेसन पनि सेक्योर भएको हामीले भने चाहिँ देख्न सक्छौँ यहाँ। टियानबा अब यो डुओले कति पोइन्ट्स लिएर जाने त, यता गोटको लागि पनि हामी देख्न सक्छौँ प्लेयरहरू पोजिसन चेन्ज गर्न बाध्य छन्। आफ्नो एक पार्टनर त फिनिस भइसक्यो, ट्राई अब एपिजीको अगेन्स्टमा पुस गर्न सक्ने अवस्थामा छन् जस्तो मलाई लाग्दैन। यता कोलेगोट हेर्दैछन् है, तलतर्फ हेर्ने क्रम जारी छ कोलेगोटको तर्फबाट। आइसी पनि सर्भाइभ गर्दैछ, एक एलिमिनेसन पोइन्ट त्यस्तो म्यासिभली एग्रेसन देखाइसकेको त होइन अहिलेसम्म, बट 60 को आँकडालाई सायद सिरियसली लिन खोज्दैछ टिमले यहाँबाट पोइन्ट्स लिएर जानको लागि। एपिजी राम्रो मौका, इभन आइसीको लागि पनि राम्रो मौका, बिकज 60 त आज उनीहरूले हिट गर्ने पनि त्यो एज बनेको छ, पुसा हुन सक्ने चान्सेस। लेफ्ट राइटबाट मुभमेन्ट हेर्नु पर्यो उनीहरूले, अलिकता चनाखु भयो भने सक्छ उनीहरू एकचोटि राम्रोसँग हेर्नुहोस् त त्यहाँ लाइक होल सबै छ, लान्छ उनीहरूले 1-2 पोइन्ट्स। तियानबाले लैजाला 1-2 पोइन्ट्स बिकज सर्भाइभल पोइन्ट आउने छैन। लुप्स त सर्कलको सेन्टरमा त ढुक्क लान्छ उनीहरूले पोइन्ट्स। जेन्जीलाई 4 पोइन्ट चाहियो, सबले रिप्लेस गर्यो भने त 12 मै आउन सक्छ। 12 ऱ्याङ्क भनेको खतरनाक हो, किन त्यो ऱ्याङ्कमा भएका टिमहरू तेस्रो दिनमा आइपुग्दा घर जाने हो यदि त्यहीँ बस्नु भयो भने। मैले कता कता लास्ट चान्स त जान्छ भनेर आश गरिरहेको छु, बट हेरौँ अब एट द एन्डमा उनीहरूको पर्फर्मेन्समा डिपेन्ड गर्ने। गोट अहिलेको लागि त कसरी त्यहाँ सर्भाइभ गर्न सकिन्छ त्यो ठाउँमा भनेर बसिरहेका छन्। उनीहरूसँग खेल्नको लागि त्यति खासै कम्फर्ट जोन पनि रहेको छैन। यता सुपर म्यासिभबाट पहिले थाहा थियो, ओजीलाई पहिले आइडिया
हुनुपर्ने मेरो हिसाबले त एटलिस्ट हामी त पहिले भनिसकेका थियौँ अब त सुपर म्यासिभले पुस गर्ने भनेको त्यही नै हो भनेर यता तियानमा पुस गर्ने बारेमा सोचिरहेको छ भाइ वुल्सले नक निकाल्न भ्याएको रहेछ रेन्जको सर्टगन कनेक्ट नै भएको छैन आज तियानमाको सर्टगन कनेक्ट नै छैन बट यता 9G उता इनर सर्कललाई छोडेर पुस त यता पो गर्न पुगेको रहेछ ट्रिपल्स फाल्यो भने मात्रै काम गर्छ कसले गोट फेरि अर्को एमबीबी पर्फर्मेन्स यहाँ निकाल्न सक्छन् उनले युटिलिटी छ कि छैन भन्ने कुरा हो अगाडिपट्टि स्मोक देख्दाखेरि प्लेयर छ भन्ने त उनलाई आइडिया भइसक्यो उनले युटिलिटी निकाले पनि भयो तपाईँ क्युजिजी आउँदैछन् यता प्लेयर रिभाइभल चल्दैछ लस्ट स्विच डिभिएस माथि डिभिएस भर्सेस एस्टुबेलको टाढाबाट सर्ट्स अन्तबाट पनि आयो आइक्यूले देख्दो रहेछन् एलिमिनेसन उठाइहाले सायद दुईटै उठायो उनले दुईटै उठायो सँगसँगै क्युजिजीको एलिमिनेसन 9Gले लिएर गयो उसको लागि 50 पोइन्ट्स हाफ सेन्चुरी बधाई छ उनीहरूलाई अब जुन सर्भाइभल पोइन्ट्स एन्ड अलको कुरा हुन्छ त्यो हामी हेर्नेछौँ तिहानमा केही त पोइन्ट्स लैजाला भनेको न एलिमिनेसन न सर्भाइभल उनीहरू त निस्किहाल्यो निस्कियो टिम लबी छोडेर बाहिर उल्सको प्लेयरको अगेन्स्टमा 9G का प्लेयरले दिए डाउन निकालिदिएका छन् माथिल्लो साइड तर्फबाट उनीहरूलाई कन्स्ट्यान्ट प्रेसर भइरहेको थियो त्यहाँ क्विक रियाक्सनले रिजल्ट दियो भनेर पनि भन्न सक्छौँ हामीले यता आइसीका प्लेयरहरू पनि कम्पाउन्डमा बसिराखेका छन् उता एपिजीको अलग कहानी चल्दैछ थ्रोएबल फालिँदैछ ऱ्यान्डमली 9G का प्लेयरहरूको प्रेजेन्स छैन त्यता फालिएको थ्रोएबलले रिजल्ट दिने होइन एपिजीको टिमलाई पनि टप 8 टिम लिस्ट बन्न पुगिसकेको छ 25 प्लेयर लबीमा सर्भाइभिङ छन् 7औं स्टेजतर्फ जानको लागि 30 सेकेन्डको समय अवधि छ हामीसँग त्यो बिचमा प्लेयरहरूको पोजिसन वाइजको चेन्जेस ठिकै ल्याउनु पर्ने छ छिटोभन्दा छिटो कन्सिडर गरिएन भने अब गाह्रो पर्न पुग्ने थियो उसका प्लेयर डेस्परेट थिए सर्ट दिनको लागि गर्ड्स उनले पनि त्यहाँ गाडी घुमाउने क्रममा समातिन पुगे रिजेक्टका प्लेयरले डाउन निकालेका छन् डिफ्रेन्ट एङ्गलमा दुई प्लेयर नक वुल्स हेल्पलेस छ अब बचाउन जान सकिन्छ एउटालाई सायद बचाउन सकिएला अर्कोलाई त बचाउन सक्ने चान्स मैले देखिरहेको छैन टप आजको दिनको एमबीपी त मै भन्छु भनेर लागि परेका छन् उनले म्यासिभ ड्यामेज रेजिस्टर गर्दैछन् एलिमिनेसन पिक गर्ने काम पनि उनको तर्फबाट चलि नै राखेको छ नै सर्कल फेरि सिफ्ट भइसक्दाखेरि गोटका प्लेयरहरू जहाँ छन् त्यहीँ नै बस्न पाइने भयो एकैछिन भनेर सायद खुसी हुने मौका उनीहरूको लागि बन्न पुग्नेछ 9Gले जोनको लागि सोच्नु पर्यो एपिजीले जोनको लागि सोच्नु पर्यो आरसीले जोनको लागि सोच्नु पर्यो आइसीको टिमले जोनको लागि सोच्नु पर्यो सो अब हेर्ने हो भने लबीमा सर्भाइभ गरेको मध्येमा एक दुईवटा टिम बाहेक सबैले जोनको लागि चाहिँ आफ्नो पाथ बनाउनु पर्ने हुन्छ यो लडाइँमा गोटका प्लेयर जोसँग पोजिसन राम्रो थियो त्यो प्लेयरलाई स्पट गर्दै डाउन निकालिँदैछ यहाँ ओके यो सिचुएसनमा प्लेयर लुज नगरेको बेटर हुन पुग्थ्यो होला कुप्स त्यहाँ केही ड्यामेज डिल गरे भने जेन्जीले एलिमिनेसन सेक्योर गर्न पुगे वुल्सको प्लेयर जो नक थिए जसलाई उठाउन भने चाहिँ पाइएको थिएन सो कुप्सले पनि आफ्नो पोजिसन वाइजमा केही चेन्जेस ल्याउनुपर्छ अब हिलबाट तल झर्नुपर्ने बेला आइसकेको छ भन्ने कुरा रियलाइज गर्ने बित्तिकै बिस्तारै बाटो तताउँदै गरेको देख्न सकिन्छ भने वुल्सका प्लेयर जो स्याकको लागि सोचेर आएका थिए उनलाई रोकियो रिजेक्टकै प्लेयरले नक हान्दैछन् बारम्बार हुन त अघिको एलिमिनेसनहरू कसैले स्टिल गरिदिएको थियो अहिले पनि नकीले त्यो काम गर्दैछन् आइसीका प्लेयरहरू पनि इन्ट्री बनाउने क्रममा आफ्नो त्यो एरियालाई क्लियर गर्न खोजेको जस्तो देखिएको छ त्यो एरियाको क्लियरेन्सको लागि उल्सलाई हटाउनै पर्ने हुन्छ तर उल्सलाई हटाउने बित्तिकै इन्स्ट्यान्ट तपाईँले रिजेक्टका प्लेयरको पनि नजर लाग्ने भइसक्दाखेरि गाह्रो माहौल पाउन सक्नुहुनेछ त्यहाँ पनि डिभाइन पछाडि फर्किएका मात्र के थिए उनले सर्ट फेस गरे क्विकली फेरि रिटर्न ब्याक हुन खोज्दाखेरि नेटले काम गरिदिन पुग्छ जेन्जीका प्लेयर सटानलाई नेट फाल्न खोजिँदै थियो त्यो नेट रेजिकको हातबाट छुट्यो अथवा बाउन्स गरेर भित्रै कोठामा पऱ्यो त्यसले गर्दाखेरि गाह्रो बन्न पुग्यो आरसीको प्लेयरको अगेन्स्टमा जेन्जी मेनाका प्लेयरहरू चढ्न खोज्दैछ ट्रोइबलले रोकिराखेको छ एक हदसम्म त बट आरसीको लागि पनि त्यस्तो खासै ब्राइट फ्युचर मैले देखिनँ यहाँबाट अलरेडी पन्च टेबलमा बटममा थियो अब त यति धेरै प्लेयर चढ्न आइसकेपछि त्यो एकजना प्लेयरले के नै पो गर्ने रेजियोको सर्ट गन आई मिन अघिको जस्तै एक दुई लपेटा लगाउन पायो भने चाहिँ केही हुन सक्छ सर्ट गन छ भनेपछि क्लच आस गर्न पनि सकिन्छ एउटा मात्र युटिलिटी रहेछ त्यही नै प्रब्लम देखिरहेको छु मैले लेफ्ट र राइटमा यसो मोलोटोप लगायो भने एटलिस्ट उनले रिकभरी गर्ने मौका पाउँथे हेर्दै नहेरिकन स्मोकमै ऱ्यान्डम सर्टको साथमा त्यत्रो सब सोच्नै पऱ्यो निकालियो रिजेक्ट ओके एटलिस्ट प्रोग्रेस भएछ बिकज दुई भए पनि सर्भाइभल पोइन्ट्स आयो जसले गर्दाखेरि ऱ्याङ्क 15 मा आएछ यता 9Gलाई रोकिँदैछ जसले चाहिरहेको थियो 3 यता आइसीले राम्रो एलिमिनेसन पोइन्ट्स बनायो सर्कल छ दुईटा टिमहरूको बिचमा आई मिन एकचोटि लबी हेर्नुहोस् त टप 4 हेर्नुहोस् त टप 4 मध्येमा टप 3 त्यही हुन् जसले म्याच नम्बर 1 मा टप 3 को गेम खेलेका थिए अनि जेन्जी बाहिर रहेछ हुन त फेरि दुईटा सिएसएका टिमले च्यापेर बिचमै फिनिस गरिदिने भयो बिचरा 9G फिनिस भएपछि अब एपिजी हन्ट गर्न गएको छ आइसीलाई हामीले 100 पोइन्ट्स आश गरेको थियो 100 पोइन्ट्सको लागि त कति चाहिने थियो 28 पोइन्ट चाहिने थियो उनीहरूलाई सायद 72 को उनीहरूले इन्ड गरेको थियो त्यो त अलिकति गाह्रै देख्दैछु हुन त दुईटै टिमलाई एलिमिनेट गर्न भ्यायो भने त्यो पनि नबन्ला भन्ने छैन उता जेन्जीले कम्पाउन्ड समातिन आएको रहेछ हुन त दुई साइडबाट अब इनर सर्कलको लागि चाहिँ थोरै ट्रबल बन्ने भयो स्पट गरेको छ लेफ्ट राइट दुईटै साइडबाट एपिजी चिकडिन चाहन्छ 9 एलिमिनेसन अलरेडी
100 नपुगे पनि रेकर्ड त उनीहरूले बनाइसक्यो भनेदेखि यो PMGC को हाइएस्ट पोइन्ट्स इन अ डे वाला या त्यो त क्रस गरिसकेका छन् टिमले अहिलेसम्म आएको एलिमिनेसन र सर्भाइभललाई जोड्दाखेरि त्यो क्रस हुने भइसकेको छ तर अझै पनि टार्गेट सेट गरिँदैछ चिकन डिनरलाई प्रायोरिटी दिन सक्छ टिमले यता जेन्जीका प्लेयरहरूलाई कसरी समात्न सकिन्छ भन्ने कुराले पनि फरक पार्ने भयो आइसीको टिमलाई कति प्लेयर क्याजुअलिटी हुन्छ त्यसले पनि इम्प्याक्ट पार्ने त छ नै सो आइसीको प्लेयरहरूले पनि पोजिसन वाइजमा केही हदसम्म सुधार गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ जेन्जीको साइडतर्फ धेरै प्रेस गर्यो भने एपिजीले मौकाको फाइदा उठाइदिने भयो दुईटा टिमको बिचमा स्यान्डविच भइयो भने आइसीलाई पनि थाहा छ कि यो गेम हाम्रो हात पर्दैन भनेर एपिजी क्यालकुलेट गर्दैछन् डिफ्रेन्ट एङ्गलवाला कि कहाँ के गर्न सकिन्छ भनेर स्प्लिटेड तरिकाले थोरै पोर्सन वाइजमा राम्रो कन्ट्रोल लिने कोसिस चलिरहेको छ एपिजीको टिमले जसले च्याप्न सक्छ जेन्जी र आइसीका प्लेयरलाई सारा सर्ट दिनको लागि इन्ट्रेस्टेड थिए एपिजीको प्लेयरको अगेन्स्टमा यसो सर्ट दिने कोसिस पनि गरिराखेका छन् टपले मिनी 14 को साथमा एउटा प्लेयर नकरको प्लेयरको अगेन्स्टमा पनि सर्ट दिएका थिए राम्रो ड्यामेज डिल गराए टपको लागि 4 एलिमिनेसन पोइन्ट आइसकेको छ हेभी ड्यामेज त उनले पनि डिल गराइसकेका नै छन् होला जुन नक निकालिएको थियो त्यो पनि सेक्योर हुने भएन अब कोल्याप सर्कलसम्मको कहानीमा हामी पुगिसकेका छौँ लास्ट सर्कल जुन थियो पोसिबल त्यो बनिसक्यो अबको 5-6 सेकेन्डभित्रमा कोल्याप सर्कल सुरु हुने सबैलाई बोलाउने छ अलिकति सेन्टर एरियातर्फ आउँ अब क्रल गर्दै भनेर त्यो बिचमा एकपछि अर्को गर्दै को स्पटेड रहनेछ नि त रिफ्युज एउटा एङ्गलमा थियो त्यहाँ बसिराख्नु उचित छैन भन्ने कुरा रियलाइज गरियो जोन सँगसँगै कुद्ने कोसिस उनको हुने भयो भने आइसीका प्लेयरहरूले त केही समय पाउने रहेछन् पछाडिबाट जोनले छुनुभन्दा अघि होल्ड गर्नको लागि नकी लोवर पोर्सन साइडतर्फ अलिक बढी नै प्रायोरिटी दिएर हेर्ने कोसिस गर्दैछन् एपिजीलाई धेरै काम गर्न सक्छ उनीहरूको तर्फबाट डक सर्ट मिस गर्दै थिए उनलाई नक निकालिएको छ एपिजी रिफ्लेक्सको लागि कोसिस गर्दै उता दामीको तर्फबाट T24लाई डाउन निकालियो प्लेयर रिकभरीको लागि चान्स दियो उता नक बनाइएको छ भन्ने कुरा देख्ने बित्तिकै आइक्यूले टपलाई डाउन निकालिदिए एपिजी 2 म्यान डाउन आइसीको टिम स्ट्रङ इनफ देखिँदैछ तर जेन्जीको टिमको तर्फबाट पनि उता इन्भल्भमेन्ट देखाएपछि एपिजीको टिमलाई रोकिने छ जस्तो मैले देखिसकेँ आइक्यूको लागि पनि राम्रो ड्यामेज भइसकेको हामी त्यहाँ देख्न सक्छौँ स्ट्याट्स वाइजले त्यो बताउँदैछ टक उठ्न भ्याएका रहेछन् यसलाई डाउन निकालिएको र उल्टै जेन्जीका प्लेयरलाई पनि डाउन निकाल्न भ्याए फलोअप गर्दाखेरि जेन्जीको प्लेयरले यस्तो ट्रायङ्गल चल्दैछ एउटाले अर्कोले एउटालाई सर्ट दिने क्रम जारी छ अनि त्यो बिचमा एपिजीलाई टाटा बाई बाई भनिने छ अनि अब कहानी आयो जेन्जी भर्सेस आइसीको बिचमा आइसीको लागि प्लेयर नक्सन यदि किलफिट रिड गरिएको थियो भने इजी गेम भन्दै सायद जेन्जीको टिमले पुस गर्न सक्नेछ यो सिचुएसनमा 3v3 बट नो इन्स्ट्यान्टली प्लेयर त्यहाँ डाउन हुन पुगे आइक्यू नक भएका छन् यहाँ 2v3 को ब्याटल रहेको छ बट अहिले आइसीले फोकस गरिरहेको छ रिभाइभल तर्फ T24 ले थोरै टाइम बाई गर्नुपर्ने हुन्छ उनले त्यही नै गरिरहेछन् ताकि यता रिभाइभल चल्योस् भनेर हाम्रो अप्रोच भन्न सक्नुहुन्छ बट यहाँ नक चाहियो एक नक चाहिएको छ नक निकालियो पनि त्यहाँ स्याटललाई डाउन गरिएको छ 2v2 को ब्याटल हो यस 2v2 को ब्याटल भने किन त फलक त्यहाँ नक हुन पुगेको छन् एचपी कम थियो पुश गर्न गएका नक बाइ T24 लाई पनि टेक डाउन इनर सर्कल यति क्लोज थियो चिकन डिनरको बट मिस गर्यो उनीहरूले यो म्याच त उनीहरूको बन्नु पर्ने थियो त्यो बिचमा PMSL मेना च्याम्पियन जो कि गन्टलेट खेल्दैछ ग्रुप स्टेज चिकन डिनर निकालेको छ अलिकति यो अलिकति हाई मोरल त्यहाँ देख्न सकिन्छ त्यही गर्दा चिकन डिनर फर्स्ट चिकन डिनर येट साइड टप 3 मा नआउला बट यो स्टार्ट हो भनेर टिमले पक्कै पनि आश गर्नेछ कहीँ न कहीँ एपिजी दुई साइडबाट स्यान्डविच भइसकेको थियो क्लियरली देख्न सकिन्थ्यो मलाई सुरुमा लागेको थियो इनर सर्कल स्यान्डविच हुन्छ भनेर बट इनर सर्कल बच्यो त्यहाँ एपिजी स्यान्डविच भयो अनि त्यसपछि जेन्जीको ब्याटलमा इनर सर्कलले फिनिस गर्नुपर्ने हो दे मिस्ड इट बट आजको दिनको मार्कको जुन मैले कुरा गर्दै थिएँ आज कमसेकम 60 पुऱ्याएन भने त म डिसअपोइन्ट हुन्छु भनेर उनीहरूले पुऱ्यायो आई थिङ्क 60 त क्रस गर्यो होला यो म्याचको सेकेन्ड पोजिसन सँगसँगै बाइसकेको थियो साथीहरूले बट यो म्याचमा अलिकता भए पनि सपार्यो अलिकति सर्कलको फेभर पनि आयो बिकज चाहिएको उनीहरूलाई फेभर त्यो गर्यो पनि अनि बाटोमा आयो उनीहरू टप 3 मा पनि आयो उनीहरू गुड डे आज इन्ड गर्न भ्याएको छ इनर सर्कलले एपिजीको त इटसेल्फ अलरेडी गुड डे भइसकेको थियो 100 पुग्छ कि भनेको पुगेन बट प्रिटी स्योर कि यो PMGC को हाइएस्ट पोइन्ट्स इन अ डेको रेकर्ड त उनीहरूले ब्रेक गरिसक्यो टप 3 मध्येमा दुईटा हामीले एसियाकै टिमलाई भने चाहिँ देख्न पाउने भयो इन्ट्रेस्टिङ म्याच नै रहेको थियो मिरामारको जहाँ चाहिएको टिम जो थियो उनीहरूले नै पोइन्ट्स निकालेको हो भनेर क्लियरली देख्न सकिन्छ किनकि टार्गेट सेट गरेका थियौँ नि त अब त्यत्तिकै डेस्परेटली चाहिएको भन्न खोजेको होइन हामीले आइजिम गरेर सेट गरेको टार्गेट जुन थियो त्यो कुरालाई टच गर्नको लागि दुईटै टिमले त्यो मेहनत गरेर भने चाहिँ देखाएको हामी देख्न सक्छौँ मिरामारको म्याच अरू टिमहरूको लागि पनि केही हदसम्म फ्रुटफुल बन्न पुग्यो जेन्जीकै कुरा गर्ने हो भने पनि दिनभरिको लय खराब थियो यो एउटा म्याचले होप दिएको छ भनेर
प्लेयर रियाक्सनको बाट पनि त्यो कुरा पत्ता लगाउन सकिन्छ जुन तरिकाले प्लेयरहरूले रियाक्ट गर्दै थिए सो दिनको अन्त्यमा आइसक्दाखेरिमा ओभरअल र्याङ्किङको स्टोरी लाइन के बिल्ड भएको छ त त्यो हेर्न भने चाहिँ पक्कै पनि मजा आउनेछ पछाडि भएका टिमहरूले धेरै प्रगति गरेनन् आज फाइनल ब्लो चलिराखेको छ एन्ड कुरा गर्ने हो भने यो सिचुएसनको अन्से भने जस्तै पहिला आइसी स्यान्डविच हुन्छ भनेर मैले सोच्दै थिएँ म आफै पनि तर त्यो बिचमा एपिजी च्यापिन पुग्यो अनि त्यो फाइदा उठाउनको लागि जेन्जीले राइट टाइममा माथि नक भएको बेलामै पुस गर्नुपर्छ भन्ने तरिकाको डिसिजन मेकिङ लिन्छ माथि चढ्छ प्लेयरहरूलाई डाउन निकाल्न भ्याउँछ अनि चिकन आफ्नो नाममा रेजिस्टर गर्छ एलिमिनेसन कम भन्न पनि त्यस्तो कम पनि होइन तर उनीहरूलाई चाहिएको पोइन्ट जुन थियो डेस्परेटली सायद त्यो उनीहरूले पिक गरे भनेर उनीहरूले रियलाइज गरेका छन् आइसीको कुरा गरिन्छ भने आइसीको टिमले निकाल्नुपर्ने गेम थियो मेरो विचारमा पनि जब उनीहरूसँग नम्बर वाइजको एडभान्टेज देखिएको थियो तर नेटले जब एउटा प्लेयरलाई डाउन निकालिदियो त्यसपछि त कन्ट्रोल नै लुज भयो हातबाट क्लचको तर्फबाट 4 एलिमिनेसनको कन्ट्रिब्युसन रहेको थियो साटानले 2 निकाले दामीले 2 निकाले भने क्विकको तर्फबाट पनि 2 रहेको थियो सो 10 एलिमिनेसनको गेम प्ले रहेको थियो जसले 20 पोइन्टरको हेल्प यो टिमलाई पक्कै गरेको छ गुड जम्प हुनेछ आई थिङ्क दिन त्यति दामी त गएको थिएन 20 करोडमा थियो होला यो 20 पोइन्ट्सले इम्पोर्टेन्ट उनीहरूलाई बुस्ट चाहिँ पक्कै पनि दिनेछ अब भने सेकेन्ड डिनर टिम स्टार्ट्स हामी हेर्दैछौँ आजको दिनको म्याचेसहरू हेरेको छ 6 म्याचेस प्लान गरिएको थियो ओभरअल र्याङ्किङ कति बन्यो अनि एपिजीले कहाँ पुग्यो टप 3 को अवस्था के रहेको छ आई थिङ्क टप 3 अझै पनि जुन यो म्याचको बिचमा बनेको थियो त्यो चेन्ज भएन जस्तो लाग्छ मलाई अल्टरीको डुओ बचे पनि एग्रेसिभ गयो उनीहरू अनि त्यो एलिमिनेसनले पक्कै पनि हेल्प गर्यो उनीहरूलाई 7 जति अराउन्ड एलिमिनेसन उनीहरूले यो म्याचमा बनाएको थियो डी+ले रियली अपर्च्युनिटी मिस गर्यो भन्छु म बिकज त्यो पुसमा त्यति धेरै टाइम लगाएपछि तपाईँ पुसको लागि जानुहुन्छ अनि तपाईँ पुरै 3-4 मिनटै एउटा स्क्वाडलाई वाइप गर्न एउटा कम्पाउन्डभित्र लगाउनुहुन्छ भने डेफिनेटली त्यो 3-4 मिनटमा त कोही न कोही आइपुग्छ त्यहाँ भएको पनि त्यही नै थियो स्टार्टमा अल्टरीगोले 2 जना प्लेयर लुज गर्नु परेको थियो रोजबेरीलाई लुज गर्नु पर्यो अनि त्यसपछि मेन 2टा पावरलाई चाहिँ लुज गर्नु परेको थियो ओटीले पनि स्टार्टमा नै 1 लुज गरेको थियो एट द एन्डमा 1 मात्रै पोइन्ट्स भयो उनीहरूको क्यानबुको गेम्समा नक निकालेको थियो पनि रिभाइभ भइहाल्यो त्यसपछि त्यसको नि रिजल्ट काउन्ट भएन अनि जुन पुस आएको थियो त्यो कम्फर्टेबल आज 2 म्याचमा मिरामारमा नोट गर्नु भएको थियो 2 म्याचमा नै पुस आयो अनि एपिजीले ओजीले 2 म्याच नै केही गर्न सकेन 2 म्याचमै पुसमा उनीहरू थिएन थाहै नहुने तरिकाले एन्ड भयो जिएसले चाहिँ राम्रो टाइम यहाँ कटाइदिएको हो टिम डी+ कि आएको त्यो पहिले ऱ्यापअप गर्नुपर्ने थियो त्यो अल्टरीको त्यहाँसम्म आउनै नपर्ने थियो अथवा आइपुग्नै नपर्ने थियो येट उनीहरूले त्यही गल्ती गर्यो अनि त्यसको पनिसमेन्ट फेस पनि गर्यो जेन्जी सबसे पछाडिपट्टि थियो सबसे कम एक्सनमा सबसे कम रिस्कको साथमा उनीहरूको इन्ट्री हुँदै थियो एट द एन्डमा गएर फाइदा पनि त्यही भयो कि 2टा टिम एपिजी र इनर सर्कल आपसमा लडेपछि झन् सजिलो भयो इन्ट्रीको लागि ओभर बचाएको थियो फाइदा त्यहाँ उठाउनु पर्ने थियो बट दिन उनीहरू चुक्यो त्यसपछि त्यो सबको कुरा जेन्जीको फेभरमा जान थाल्यो अनि जेन्जी म्याच राम्रो फिनिस गर्यो आई मिन प्रेसरमा आइसकेको थियो क्लोज कल आइसकेको थियो यो मेरो हिसाबले त यो स्टिल ब्याटल म्यानेज गरिनुपर्ने थियो इनर सर्कलको तर्फबाट बिग मिस नै थियो एक तरिकाले एक हिसाबले हेर्ने भने या उनीहरूले बनाउनु पर्ने खालको गेम त रहेको थियो तर मिस गरे टिमले त्यो अहिलेको अवस्थामा हेऱ्यो भने त ल ठिकै छ भनेर भन्न सकिन्छ टप 3 भित्रमै छन् सो पर्सिको दिनसम्ममा के हुन्छ कुराकानी अनि हिसाब किताब जोडिनेछ अझै पनि बडी टिमको टप 4 टिमको के कस्तो रहेको थियो सर्कलको हिसाबको चालचलन त्यसलाई एकचोटि सरर देखाइराखिएको छ स्क्रिनमा इन्ट्रेस्टिङ सर्कल स्विच पनि रहेको थियो इम्पाला साइडतिर थोरै क्राउड बनायो त्यसपछि लयाउनस र इम्पालाको बिचको सेन्टर फर्मेसन हामीले देख्न पायौँ अल्टरीको टिमले पाथ धेरै चेन्ज पनि गरे आइसीको टिमको लागि धेरै मुभमेन्ट गर्ने खालको काम भएन एपिजी होल्ड गर्दै बिस्तारै खालको गेम प्ले उनीहरू पनि खेल्दै थियो त्यसपछि एलिमिनेसन गेम प्लेको साथमा आउन थालेपछि जता एक्सटेन्ड गर्न मिल्छ त्यो अप्रोचमा भिज्दै गएको पनि देख्न पाइएको थियो ओभरअलमा यही कहानीमा सेट हुन सफल भएका थिए एपिजीका टिमहरू पनि एन्डिङ गर्न पाइएन 2टा टिमले छ्याप्यो हामीलाई बेसरी सायद उनीहरूले पनि त्यही सोच्लान् बट गन्टलेट राउन्डमा जुन तरिकाको पोइन्ट्स निकाल्न नसकेको आजको दिन एकै दिनमा त्यो कहानी रस दिएको छ टिमले गन्टलेटभरिको मेहनत जति थियो 3 दिनको त्यो एकै दिनमा रिजल्ट आएको चाहिँ हामीले पक्कै पनि ओभरअल र्याङ्किङमा नोट गरेर पाउनेछौँ म्याच र्याङ्किङ अनि जेन्जीको टिमको आएको 20 पोइन्ट आइसीले 15 लिएर गए 60 को आँकडालाई जो छुन भ्याए उनीहरूले एपिजीले पनि 15 लिएर गएको छ सो उनीहरूले पनि जुन 85 को कहानी थियो त्यसलाई क्रस गरेका छन् अल्टरीको डिसेन्ट थियो एलिमिनेसन गेम तर टप 3 मा अटाउने तरिकाको पोइन्ट्स त्यो अझै काफी भएन कि भन्नुपर्ने जस्तो देखिएको छ टिएस दिनभरि फेड थिए यो म्याच पनि फेडै भयो डी+ कियालाई पनि अर्ली निकालियो यो म्याचमा जिएसको स्ट्रगल स्टोरी फाल्कनको स्ट्रगल स्टोरी नै चल्यो ओजीको लागि अन्से भने जस्तै 2टा पुस डिफेन्ड गर्नै नसक्ने तरिकाले गए त्यही भएर पनि 20-21 पोइन्टमा चित्त बुझाउनु पर्ने अवस्था उनीहरूको लागि आइदियो भने जेन्जी मेनाका प्लेयर क्लज एमभीपी बन्ने
छन् यहाँ 4 एलिमिनेसनको साथमा 500+ ड्यामेज रेजिस्टर पनि गर्न भ्याएका थिए सो उनी यो म्याचको चाहिँ भने एमभिपी बन्न पुगेका थिए आजको दिनको 6औं म्याच थियो मेरामा त्यो म्याचको कहानीले यति भन्छ अब यो म्याच सकिसकेपछिको ओभरअल र्याङ्किङको कहानीले के भन्छ अब त्यो हेर्न बाँकी छ ओभरअल स्ट्यान्डिङले के भन्छ कति पोइन्ट्स निकालेका छन् टिमहरूले एपीजी कहाँ छ के छ 90 ओके 90 पुऱ्याइएको छ एपीजीको टिमको तर्फबाट आइसीले 62 9जीको तर्फबाट 47 त्यसपछिको कम्पिटिसन छ टेबल टप स्पटमा भएकोले राम्रो ग्याप बनाएका छन् आइसीसँग पनि थोरै ग्याप डिसेन्ट मान्न सकिन्छ बट त्यसपछिको सिचुएसन हेर्दैछौँ टप 11 भित्रमा ओजी र लुप्स अड्किएका छन् तलबाट त्यति गाह्रो छैन भेटाउनको लागि यो अलिकता प्रेसर बनाउने खाले चाहिँ छ हुन त डे नम्बर 1 हो भनेपछि 6 म्याचेसमा क्लोज कल त हुनै पर्यो अब ओजी त उही घर जान्छ कि भन्ने र्याङ्किङ तर्फ धकिलिएको छ तलपट्टिको टिम जसले राम्रो कमब्याक निकाल्न सक्छ मेबी फाल्कनलाई मान्न सकिन्छ एक सेन्ट्रिक उनीहरूको प्ले स्टाइल रहिरहेको हुन्छ एमबिपी फर्केर आउनु भएको छ स्वागत छ एमबिपीलाई जो मिसिङ भएको थियो पुरै अघिल्लो स्टेजभरि आजको दिनमा टपले मात्रै 22 आई थिङ्क 19 देखेको थिएँ हामीले आइएस मैले आजको दिनमा नै हाइलाइट गर्दै थिएँ बट ब्याक MVP is back, Doc is back. आज डक अगाडिपट्टि गएर फिनिस नभएको भए बाँकी 2 म्याचमा पनि सायद राम्रै रिजल्ट आउँथ्यो होला त्यो मिरामार म्याच त साह्रै रिग्रेट लाग्यो इफ नट 100 आजको दिनमा एपीजीको लागि खासै गाह्रो नपर्नु पनि यही भएर हो क्या मनदीपले अझै एक म्याच कुराउँ न अझै एक म्याच हेरौँ न अझै एक म्याचसम्म आछ भनेर जुन अगाडिपट्टि गन्टलेट स्टेजभरि भनेका थिए यही हो रिजन यस्तै गेम आउँछ कहाँ आउँछ कसरी आउँछ टाउकै दुख्छ हाम्रो हो त्यही भएर चाहिँ हामी अलिकता एक्स्ट्रा सपोर्ट अथवा एक्स्ट्रा आश चाहिँ गर्ने गर्छौँ जहाँ हाम्रो टिममा चाहिँ हामी गिभ अप अलरेडी गरिसकेका हुन्छौँ सर्टेन सिचुएसन पछि नेसन 6 म्याचेसमा अलरेडी आज हामीले देख्नु पायो 3 को केडी भयो 18 ल साथीको 3+ को केडी यही कम्पीमै देख्न पाइरहेको छौँ And just like that, day 1 of Group Green has finished. And boy, what an insane performance from APG. In the gauntlet, they were able to get 83 points. Today alone, this squad was able to get 90 points. I have the MVP of the day with me, Top. What was the biggest, it looked like a completely different team. I'm almost speechless. What was the biggest adjustments that you guys were able to do from the gauntlet to Group Green? Top. Өнөөдрийн хувьд тань чи болохоор MVP боллоо. Танай багийн хувьд болохоор Gauntlet Stages наша Group Green-д орж ирэхдээ яг ямар хуудуу тактик сольсон бэ? За манай багийн хувьд гэх юм бол Gauntlet-ыг ер нь гайгүй орж хаа гэж бодоод жоо хайг тоглосон байж магадгүй. Тэгээд одоо Green Group-д ороод ерөнхийдөө гаргаж ирсэн алдаануудаа засаад тэгээд From our team, I believe that in the counter stage, we were way too overconfident in ourselves, and on the Group Green, we are only thinking about fixing our problem and playing the best we can. That's fair. Many have considered Group Green to be the group of death. Besides from APG, because of you guys, the way you're currently performing, what do you think is the biggest threat in this group in regards to some of these teams? За, маш олон хүмүүс болохоор Group Green-ийг ингээ тэ өхлийн зоон буюу Dead of Group гэж ярьж байгаа. Гэхдээ ингээд танай багийн хувьд бусад багуудаас ингээд ял баг нь хамгийн хүчтэй өрсөлдөгч гэж бодож байна вэ? За, Green Group-ийн хувьд гэх юм бол ерөнхийдөө яг нэр цохож хэлэхэд айгүй хэцүү болцсон л доо ерөнхий сүүлийн жилүүдэд. Тэгээд ер нь л бүх багууд боломжтой шүү дээ. Тийм. Доогоор байгаа багууд ч гэсэн ер нь гараад ирэх боломжтой. Тийм болохоор яг нэр цохож хэлэх баг бол байхгүй байна. In the Group Green, it's really hard to choose any team because every team has improved so much in this last few years. So I cannot really predict which team is the highest threat for us. I mean, that's fair. That's why many consider this to be the group of death. Now, it's good to see you being the MVP again. At this stage, I'm hoping that that's going to continue on. What do you have to do to make sure that you put yourself and your team in the best position to continue to put up performances like this? За, ингээд чамайг буцаад MVP дээр гарч ирэхийг харахад сайхан байна. За, тэгээд өөрийнхөө зүгээс яг энэ хэмжээндээ доктортой байхын тулд өөр юу хийж, юу илэрхийлэх ёстой вэ гэж бодож байна вэ? За, ерөнхийдөө яг
унал тусалттай бас хэцүү жилүүдийг яг ингээд туулаад гарч ирж байна. Тэгээд бас яг юу ч болоог байхад бас нэг амар юм яриад амаргүй байна. Тэгээд ямар ч хэсэн тэмцээнээ дуустал чадхаараа хичээнэ л гэж. Last few years has been high and low for me, and before anything finishes, I don't really want to say anything, and I just want to focus on finishing this job as I started. I mean, that's fair, and I'm hoping that's going to continue on. With the performance you guys are currently putting on, it's looking like you guys are going to be going to the finals. I'm hoping that that's going to be the case. Even though you don't have red hair right now, you're currently performing like top with red hair. Now, don't forget, tomorrow is going to be day 2. The first 3 at the moment are APG, Inner Circle, and 9C Global. And let's see if anybody can catch them or if they're just going to run away with it. Okay, nice one. हैन जिङ्क्स नगरौँ केही पनि लाइक एज इट इज अहिले भन्दा प्रेजेन्टमा बाँचौँ जे चल्दैछ त्यसलाई फोकस गरौँ त्यसमा रिजल्ट निकाल्न फोकस गरौँ हैन लास्टको 1.5 वर्ष मेरो लागि टप्सले मेरो लागि हाई एन्ड लो रह्यो भने टपले ओके थोरै होला अब ब्याकग्राउन्ड केही हामीलाई जुन बारेमा थाहा छैन मेबी किन भन्दा कपाल अफ टाइम हामीले धेरै कुराहरू चाहिँ डिफ्रेन्ट टपिकमा मङ्गोलियाको सर्किट एन्ड देन अर्को टपिकमा चाहिँ देखिरहेको हुन्छ मेबी द्याट कुड बी द थिङ बिकज लाइक स्टलवर्ड देन फ्याल्कन देनरहरू छोड्छन् कहाँ गए थाहा छैन होइन त आफ्नो टिममेट छोडे यहाँ आए द्याट कुड बी लाइक लट्स अफ द थिङ अब हाई एन्ड लो एजेन्टको आफ्नो रिजल्ट मात्रै हेरेर पनि भएन बिकज वेयर यु स्टार्टेड लगायतको कुराहरू पनि फरक पर्छ इफ यु डोन्ट नो आई मिन डोन्ट नो भन्ने त कुरै छैन बिकज यत्रो छ साइडमा हैन यत्रो डिभाइस छ साइडमा इन्फिनिक्स GT30 प्रोमा सबै म्याचेस खेलिएको यो पुरै PMGC नै इन्क्लुडिङ ग्रान्ड फाइनल्स अहिले 14 मा चाहिँ जिसी सकिन्छ है 12 13 14 यो डिसेम्बरको 3 दिन अनि 18 म्याचेसमा चाहिँ हाम्रो PMGC सकिने हो अब अहिलेको लागि चाहिँ PMGC को फाइनल्सको लागि चाहिँ टिम सेलेक्सन चलिरहेछ ओभरअल 8 वटा टिम गइसके 7 वटा टिम अस्ति सिलेक्ट भयो एउटा टिम होस्ट कन्ट्री भ्याम्पायर अलरेडी छ यहाँबाट 3टा जाने हुन् अनि त्यसपछि बच्चा ग्रुप रेड त्यहाँबाट 3 जान्छन् अनि त्यसपछि बच्चा लास्ट छन् जसबाट जम्मा 2टा टिम जानेछन् आउट अफ द 16 बट इम्पोर्टेन्ट कुरा यो स्टेजमा आइपुग्दा यो हो कि घर जाने टिमहरू फाइनली फर द फर्स्ट टाइम यो PMGCबाट हामी देख्छौँ एज यो ग्रुपको पनि बटम 5 घर जाने हो तल भएका टिमहरूको लागि त्यही नै हो यो कहानी 2 दिनको बचेको छ त्यसपछि अब आजैबाट म्याच सुरु गर्ने टिमहरूको लागि त झन् दुःख मन्चाएको कुरा हुन्छ यो सबै कुराहरू एक्सप्लोर गर्न बाँकी छ अझै पनि 12 वटा म्याचेस छ हामी ग्रुप टिमको यो 12 म्याचेसलाई पनि अनफोल्ड गर्नेछौँ आजको दिनको 6 म्याचेस हामीले सकाएका छौँ यति जेलसम्म तपाईँहरूले हेरिदिनु भयो साथ दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु हन्सलाई पनि भोलि हामी यही समयमा 4:45 मा ट्याक्कै म्याच स्टार्ट हुने गरेर तपाईँहरूलाई भेट्ने बाचाको साथमा आजको लागि भने चाहिँ बिदा मागेर जान चाहन्छु त्यति जेलसम्मको लागि तपाईँहरूको समय शुभ बितोस् टेक केयर गुड नाइट बाई बाई सायनारा
There's a fire in my heart, yeah, it burns for the game we play. Now I rise and take my turn to be born again for this day. I know they're waiting for me now to win it all. I hear my name cried in the crowd. They call, fighting through all of the pain. I'll never fall, risking everything I have to stand up tall. Now my flames burn bright and my head's held high. Oh, can't knock me down. No, my fears are buried down tonight. And I dried my eyes 'cause I'm a fighter, won't ever back down. 'Cause I'm breathing fire. Oh, yeah, I'm breathing fire. Now it's all their eyes on me. It's my time to make history. For my brothers I will bleed.